participants here, please confirm the screen visibility and my audio. Is that screen clear? உங்களுக்கு தெரியுதா? And என்னோட ஆடியோ உங்களுக்கு clean-ஆ கேக்குதா நான் பேசுறது? Please confirm it, all of participants. Excellent. தெரியுது இல்லையா? தெரியுது, and then I am audible. Good. So once again, welcome all of you for the Certified Lean Six Sigma Yellow Belt Training Program. Okay. So the first thing, all of you are undergoing the program. Some of you are in engineering stream and some of you are in management stream, and which means definitely at the end of your course you are going to come out as an engineer, come out as an MBA graduate, right? But what is very, very important, the outcome of the training program is to make a difference, you know, in your ability, right? And also what the industry requires is, industry doesn't require engineers today. Industry requires employable engineers. Industry requires employable engineers, employable graduates. Whatever degree you have, whatever stream you have gone through, industry always expects and something over and above. That's the scenario today. Otherwise, all the students who are coming out and they will be quickly absorbed and there won't be any issue at all. But we are actually, started feeling the issue, started feeling the pressure. It is simply because our graduates are not industry ready, right? If you are industry ready, you can get a very good employment. You can also start your own company, right? So what are those industry expectations? Are we really living up to their expectations? We need to understand, we need to validate ourselves, and that is what the Six Sigma certification program is doing. If you go to any industry and say you are a yellow belt, you are a green belt, and you are a black belt, and they will know what are you capable of. They will know what kind of role you can play in the company, and accordingly, and they can position you. So Six Sigma is all about helping organization, So if you really wanted to help someone or an organization, what you will be doing? You will be solving their problem. All of you agree with me? ஒருத்தருக்கு உதவி செய்யறோம்னா நம்ம என்னப்பா செய்றோம்? அவங்களோட பிரச்சனையை நம்ம சால்வ் பண்றோம். Am I correct or not? அப்ப கம்பெனிக்கு நீங்க if you really wanted to help, you should be able to understand their problem. அவங்களோட பிரச்சனையை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். உங்க பிரச்சனையை புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் அந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் can be a successful one. If I talk something irrelevant to what you expect, unga requirement, unga problem, அதை அட்ரஸ் பண்ணக்கூடிய லெவல்ல இந்த ப்ரோக்ராம் இருந்துச்சுன்னா, and you will never forget this program. இல்லையா? அதே மாதிரி தான் நீங்க இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது, உள்ள போறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது, ஒரு 2 months 3 months you can be there as an intern or as a ஒரு ப்ராஜெக்ட் இன்டர்னா நீங்க உள்ள போறீங்க அப்படின்னா, சோ இண்டஸ்ட்ரியோட பிரச்சனையை சால்வ் பண்ண முடியுமா உங்ககிட்ட? உங்களால முடியும்னா company will be ready to support you. So அப்ப நம்ம என்னதான் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு பலவிதமான ஸ்கில்ஸ் தேவை அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி அடையாளம் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் இல்லையா? நல்லா இங்கிலீஷ் பேசணும், சூப்பரா ட்ரெஸ் பண்ணிருக்கணும், ரைட்? அப்புறம் பாடி லாங்குவேஜ் நல்லா இருக்கணும், அண்ட் ஒரு இன்ஜினியரிங் டிகிரி இருக்கணும், 80% மார்க் இருக்கணும். இதெல்லாம் இருந்தாலுமே எல்லாத்துக்கும் மேல கடைசியா சில விஷயம் உட்காருது. அதுதான் தீர்மானமே பண்ணுது. Am I correct or not? All of you agree? நீங்க ஒரு கம்பெனி ஓனரா திங்க் பண்ணுங்க. ஒரு 20 பேரை உங்க கம்பெனிக்கு ஹையர் பண்ண போறீங்க. நீ ஆள் அழகா இருக்கானா, கருப்பா இருக்கானா, சிவப்பா இருக்கானா, நல்ல சட்டை போட்டிருக்கானா, நல்லா இங்கிலீஷ் பேசுறானா, 80% மார்க் வச்சிருக்கானான்னு பாப்பியா? இல்ல அவனுக்கு உண்மையிலேயே கம்பெனில இருக்கிற பிரச்சனைய சால்வ் பண்ற அளவுக்கு தகுதியான ஆளா? ஏன்னா பிரச்சனையே இல்லைன்னு நீ ஹையர் பண்ண போறது கிடையாது. எல்லா மெஷினு ஆபரேட்டரே போதும். Am I correct or not? So அப்ப பிரச்சனைனா என்ன? இந்த பிரச்சனையை எப்படி கையாளுறது? பிரச்சனையை கையாளும் பொழுது அந்த பிரச்சனையை யாரு அனுபவிக்கிறாங்களோ அவனும் உள்ள இன்வால்வ் ஆயிருப்பான். அவனையும் நீ ப்ராப்பரா என்கேஜ் பண்ணிட்டே கூப்பிட்டு போகணும். Then only they will extend the support. இப்போ இந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் சக்சஸ்ஃபுல்லா வரணும்னா எனக்கு உன்னோட இன்வால்வ்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். Am I correct or not? நீங்க நல்லா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டு கூடவே பேசிக்கிட்டு கரெக்டா வந்தீங்கன்னா தான் 2 நாள் ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா போகும். இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னா நான் பாட்டுக்கு தனியா ஒரு ரோபோ மாதிரி பேசிக்கிட்டே இருப்பேன், அண்ட் இட் won't மேக் எனி இம்பாக்ட். ஸோ சிமிலர்லி நீங்க கம்பெனிக்குள்ள போறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னா அது உங்களோட ஒரு பெர்மனன்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஜாபா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு ப்ராஜெக்ட் இன்டர்ன்ஷிப்பா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு 1 வீக் ட்ரைனிங்கா கூட இருக்கலாம். லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்ற மைண்ட் செட்டோட மட்டும் இல்லாம
இதையும் புரிஞ்சுக்கோங்க. கம்பெனிக்கும் ஏதோ ஒரு ரிக்குவயர்மெண்ட் இருக்கு. கம்பெனி ஆல்சோ ஃபேசிங் சர்டன் ப்ராப்ளம். அந்த ப்ராப்ளத்துல ஏதாவது ஒரு 1 or 2 ப்ராப்ளம் ஆர் அட்லீஸ்ட் 1 ப்ராப்ளம் விச் இஸ் வெரி வெரி சிம்பிள் இன் நேச்சர், அதை நம்ம சால்வ் பண்ணா கம்பெனி நம்மள ரெகக்னைஸ் பண்ணுவாங்களா பண்ண மாட்டாங்க. That is the point, right? So that is the main skill. Please understand. It is called as problem solving. இதுக்கு பேர் என்ன? Problem solving. The skill is called problem solving, right? So அப்ப ஒரு பிரச்சனையை எப்படி கையாளுறது? And please tell me, ஏதாவது கம்பெனில பிரச்சனையே இல்லாத கம்பெனி ஏதாவது இருக்காப்பா? இல்ல சார். அந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனியே கிடையாது. அப்போ ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஒத்துக்கிறீங்களா? ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். அண்ட் எவ்ரி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி is actually called a project in industrial organization. All of you, do you understand what is a project? எனக்கு அப்பப்போ ஆன்சர் வரணும். எஸ், நோ, சார், புரியல சார் அப்படின்னு. லோகேஷ் இருந்து மட்டும் வருது. மத்தவங்க எல்லாம் புரியுதா ப்ராஜெக்ட்னா என்னன்னு? All of you, do you understand what is a project? ப்ராஜெக்ட்னா என்னப்பா? நீங்க பேசினா டிஸ்டர்ப் ஆயிடும்னு நினைக்காதீங்கப்பா எல்லாரும் ப்ளீஸ். நீங்க பேசினா டிஸ்டர்ப் ஆயிடும், சார் பேசிட்டு இருக்க ப்ளோ அப்படியே நின்னு போயிடும், அப்பெல்லாம் நினைக்கவே நினைக்காது. நீங்க பேசுறதுதான் ப்ரோக்ராமே, ரைட்? ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் த ப்ராஜெக்ட்ஸ். நான் பயங்கரமா ஒரு விஷயம் பண்ணுவேன் சார், எந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுமே நடக்காதுன்னா, சாரிப்பா நீ வேணவே வேணாம்ப்பா போயிட்டு வாப்பான்னு தான் சொல்லுவாங்க. எந்த கம்பெனியா இருந்தாலும், நீயா இருந்தாலும் அதே தான் சொல்லுவேன். என்ன பண்ணாலும் there has to be some improvement. Such improvement opportunities are called projects. இந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த ப்ராஜெக்ட்ல பலவிதமான ப்ராஜெக்ட் இருக்கு. அதுக்கு டிஃபரண்ட் ஸ்கில்ஸ் தேவைப்படும். A set of problem, majority of the problem, particularly problems in good companies, can be handled only by Six Sigma experts. புரியுதா உங்களுக்கு? எதனால நம்ம வந்து பிரீமியம் கம்பெனிஸ்குள்ள போகும்போது மட்டும் நமக்கு ப்ராப்ளம் வருது? சின்ன கம்பெனில நீ படிச்சு முடிச்சோடனே போய் வேலைக்கு சேர்ந்துடலாம். ஆமே கரெக்ட் ஆர் நாட்? 10,000 ரூபாய், 15,000 ரூபாய், 20,000 ரூபாய் சம்பளம் வந்து உடனடியா கிடைக்குது. பசங்க தான் நீ போக மாட்டாங்க. ஆனா ஒரு 5 lakhs per annum to 20 lakhs per annum இந்த மாதிரியான ஒரு பேக்கேஜை டார்கெட் பண்ணும்போது மட்டும் நமக்கு பிரச்சனை வருது. ஆமே கரெக்ட்? அப்போ அந்த மாதிரியான கம்பெனில இருக்கிற ப்ராப்ளம் எப்படி இருக்கும் என்னைக்காவது யோசிச்சிருக்கீங்களா? அங்க இருக்கிற சின்ன சின்ன ப்ராப்ளத்தை எல்லாம் என்ன பண்ணிருப்பாங்க? ஆல்ரெடி சால்வ் பண்ணிருப்பாங்களா, பண்ணிருக்க மாட்டாங்களா? சொல்லுங்கப்பா. சால்வ் பண்ணிருப்பாங்க சார். சார்ட் அவுட் பண்ணிருப்பாங்க. ப்ராப்ளம்ஸ் with some level of complexity will be there. Moderately complex or even காம்ப்ளெக்சிட்டிலே கொஞ்சம் சிம்பிளான காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கலாம், அல்லது ஹைலி காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம். இதை சால்வ் பண்றதுக்கு தான் they need managerial level executives. அங்கதான் 5 lakhs to 20 lakhs பேக்கேஜ் எல்லாம் applicable. Not for the daily routine, please understand. Not for the daily routine. மெஷினை ஆப்ரேட் பண்றதுக்கு, மெஷினை கிளீன் பண்றதுக்கு, ரைட், ப்ராடக்ட்டை பேக்கேஜ் பண்றதுக்கு, இதெல்லாம் வெல் செட் ப்ராசஸ், அப்சல்யூட்லி நோ ப்ராப்ளம். பட் அங்கேயும் ப்ராப்ளம் வருதா? then people are required. So how do you approach the problem is actually making all the difference. You might think, சார் நான் இப்பதானே சார் படிச்சிட்டு இருக்கேன், என்ன சார் இப்போ எடுத்த அடுப்புல கம்பெனி ஃபுல்லா எதிர்பார்த்தா நான் என்ன சார் பண்றதுன்னா, that is the real life. ரியல் லைஃப் அப்படிதான். ஃப்ரெஷ் கிராஜுவேட்டோ இல்ல 10 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸோ ஒன்ன எடுத்தா எனக்கு என்ன பெனிஃபிட்? திஸ் இஸ் ஹவ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் திங்கிங், ரைட்? அண்ட் சச்சின் டெண்டுல்கர் ரெப்ரசென்டட் இந்தியன் டீம் அட் த ஏஜ் ஆஃப், எந்த ஏஜ்ல இந்தியன் டீமுக்காக விளையாண்டார் சச்சின் டெண்டுல்கர்? 10th. அப்பனா என்ன வயசு அவருக்கு? 10ஆம் கிளாஸ் படிச்சா 16 வயசு தானே பாருங்க கிட்டத்தட்ட, அப்ராக்சிமேட்டா. டேட் ஆஃப் பர்த் நான் கேட்கல. சோ 16 வயசுல if a professional can represent the country, நீ ஒரு நல்ல கம்பெனில ஒரு வேலையை வாங்குறதுக்கு என்ன வயசாகும் உனக்கு அந்த டைம்ல? 26 ஆயிடும். இல்ல சில பேர் 21, 22 வயசுல கூட வருவீங்க. சோ 22 வயசு, 35. பா நான் வந்து நீ ஆக்சுவலா என்ன நடக்க போகுதுன்றது நான் கேட்கல, எப்ப வாங்கணும்னு கேக்குறேன். நீ இப்ப படிச்சிட்டு இருக்கீங்க,
22 வயசுல ஒரு நல்ல கம்பெனில நீங்க போய் செட்டில் ஆயிடலாம். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா யூ மஸ்ட் ஒர்க் டுவர்ட்ஸ் இட். டெண்டுல்கர் வந்து கிரிக்கெட் இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம்ல விளையாடணும் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணதுனால அவர் கிரிக்கெட் விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. இந்தியன் டீம்ல செலக்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ஆமே கரெக்ட் ஆர் நாட்? டீம்ல சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சார் விளையாடுவேன்னு அடம் பிடிச்சிருந்தாருன்னா சச்சின் டெண்டுல்கர்னு ஒரு ஆள் நமக்கு தெரிஞ்சே இருக்காரு. நீங்க பண்ற தப்பு அதுதான். கம்பெனில சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சார் நான் விளையாடுவேன்னு அடம் பிடிக்கிறீங்க. which is a wrong approach. நீங்க சொன்னது எல்லாமே நிஜமாயிடும். 35 வயசுல தான் உனக்கு வேலை கிடைக்கும். அதை மாத்தணும் அப்படின்னா you must start the game this moment. Tendulkar before playing for the country he might have played for at the lower level. State level விளையாண்டிருக்கலாம், district level விளையாண்டிருக்கலாம், school level விளையாண்டிருக்கலாம், street level கூட விளையாண்டிருக்கலாம். விளையாண்டாரா இல்லையா? Yes, sir. இதுதான் ஃபியூச்சர்ல என்னவா மாறிச்சு, அவருக்கு அனுபவமா மாறிச்சு. உண்மையா இல்லையா? இதுதான் ஃபியூச்சர்ல அனுபவமா மாறிச்சு. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், இன்ஜினியரிங் முடிக்கும் பொழுது ஒரு அனுபவம் இல்லாத ஒரு கிராஜுவேட் அப்படின்ற அடையாளத்தோட வெளியே வரமா இல்லையா? ஆனா டெண்டுல்கரால எப்படி அதை பிரேக் பண்ண முடிஞ்சது? இவரு ரொம்ப அனுபவசாலிப்பா, இவரு இத்தனை செஞ்சுரி அடிச்சிருக்காருப்பா, இவரு பேட்டிங் ஆவரேஜே இவ்வளவுப்பா அப்படின்னு சொன்னாங்களா இல்லையா? அதனால தானே எடுத்தாங்க. டேட்டா எல்லாமே யாரும் எடுக்க மாட்டாங்க. அப்ப உனக்கு என்ன இருக்கு? So please understand, on top of all the skill, there is something else which companies will be counting. That is what we are going to discuss in the program, which is called problem solving. Which is called problem solving. And next to it, decision making. Next to it, decision making. The rendo can make you a manager. Can make you a manager, and the same can also elevate you to the level called leader. ஏன்னா மேனேஜரல் லெவல், லீடர்ஷிப் லெவல் போகும் பொழுதுதான் உங்களோட பேக்கேஜஸ் எல்லாம் நீங்க எதிர்பார்த்ததை விட ஜாஸ்தியா இருக்கும். Do you agree, all of you? Yes, sir. அதே நேரத்துல Yes, sir. நம்ம கிட்ட மேனேஜரல் ஸ்கில் டெஃபினட்டா இருக்கணும், லீடர்ஷிப் ஸ்கில் டெஃபினட்டா இருக்கணும். அது போக நம்மளோட டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்பெசிபிக் டொமைன்ல நம்ம வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். சச்சின் டெண்டுல்கர் கிரிக்கெட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா he was known to be the god of cricket. அவர் என்ன விக்கெட் கீப்பிங் எல்லாமே பண்ணாரா? இல்ல. he only did battingல he has become a specialist. This is called expertise. திறமையும் அனுபவமும் சேர்ந்தா வெற்றி டெஃபினட்டா அடைய முடியும். ஆனா திறமை இருந்தும் அனுபவம் இருந்தும் ஒருத்தனால வெற்றி அடைய முடியலன்னா அவனுக்கு பேஷன் வந்து ப்ராப்பரா இல்ல. மூணாவது காம்பனன்ட். What is the third component? Passion. What is passion? Something which you love very seriously, isn't it? நான் இந்த கம்பெனில இந்த மாதிரியான ஒரு பொசிஷனுக்கு வரணும் அப்படின்றத உண்மையிலேயே நீ வந்து ரொம்ப ரசிச்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீ வேலைகளை செஞ்சுட்டு இருந்தனா, then I will say you are really passionate about what you really wanted to achieve. பட் நம்ம அச்சீவ் பண்ண வேண்டியது ஒரு விஷயமா இருந்து நம்மளோட எண்ணங்கள்லாம் வேற திசையில போய்கிட்டு இருந்ததுன்னா அனுபவம் இருந்தாலும் சரி, திறமை இருந்தாலும் சரி, ஜெயிக்க முடியாது. All of you, do you understand the three important components for your success? Sir. யாராவது ஒருத்தர் அந்த மூணு காம்பனன்ட் என்னன்னு சொல்லுங்க பாப்போம். Problem solving, decision making, passion. ப்ராப்ளம் சால்விங், டிசிஷன் மேக்கிங் அப்படின்றது வந்து உங்களோட திறமைன்னு நான் சொன்னது. எக்ஸ்பர்டைஸ், இதுதான் எக்ஸ்பர்டைஸ். இதுக்கு பேர் தான் என்னது? எக்ஸ்பர்டைஸ். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் வந்து பேஷன். வெரி குட், வெல் செட். பேஷன்ன்றது வந்து நம்ம வந்து நம்மளுக்கு அந்த என்ன சொல்றது, பேஷன் அப்படின்னா that is what we actually would love to do every single minute. You can't see Tendulkar playing hockey, you can't see Tendulkar playing other games, but most of the time you can see him only playing cricket. Similarly, நீங்களும் வந்து என்னவா வரணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுலதான் உங்களோட எண்ணம் இருக்கணும், அதுலதான் உங்க செயல் இருக்கணும். அதை விட்டுட்டு நம்ம யூடியூப்லயும் ஃபேஸ்புக்லயும் வாட்ஸ்அப்லயும் போய் தேவையில்லாதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா you know what will happen? That will become your passion. Am I correct? Do you all agree? புரியுதா நான் சொல்றது? கடைசியில பாத்தீங்கன்னா you will be visible to the outside world as an YouTuber. என்னமோன்னு பண்ணிட்டு இருப்பான். அதுல படிச்சதுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லாம ஆயிடும். சோ படிச்ச ஃபீல்டுலயே ஜெயிக்கணும்னா உன்னோட பேஷனும் எங்கதான் இருக்கணும்? அதே ஃபீல்டுல தான் இருக்கணும். யூடியூப்ல வீடியோ போட்டா கூட நீ படிப்பு சம்பந்தமானதான் போடணும். யூடியூப்ல போஸ்ட் போட்டா கூட நீ படிப்பு சம்பந்தமானதான் போடணும்.
நீ யாரு கூட எல்லாம் நெட்வொர்க் பண்றியோ அது எல்லாமே உன்னோட ஃபீல்டு சம்பந்தப்பட்டதா இருக்கணும். உன்னால அது உன்னை ஜெயிக்க வைக்குமா வைக்காதா? All of you agree? Sir. நெட்வொர்க்கிங். எனக்கு Facebookல 500 ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. 500 ஃப்ரெண்ட்ஸ்மே எல்லாம் சிக்ஸ் சிக்மா சம்பந்தப்பட்டவங்களா இருக்காங்க. அப்போ எவ்வளவு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரும்? உண்மையா இல்லையா? அதை விட்டுட்டு நம்ம அடுத்தவன் போடுற வீடியோ மாதிரி நம்மளும் ஒரு காமெடி வீடியோ போட்டுட்டு இருந்தோம்னா லைஃப்ல காமெடியனாவே மாறிடுவோம். பேஷன் இஸ் வெரி பவர்ஃபுல். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். Whatever you seriously love and whatever you seriously do, you will actually become that. So passion, expertise, and third one is experience. அனுபவம் வந்து எல்லாரும் என்ன நினைச்சுக்கிறோம், சார் நான் இப்ப சார் படிச்சிட்டு இருக்கேன், நான் ஃப்ரெஷ்ஷா தான் சார் வருவேன், I will be an experienceless candidate அப்படின்னு நான் அப்படிதான் என்ன அடையாளம் காட்டுவேன் அப்படின்னா you will lose at least 2 to 3 years just gaining experience. அந்த சிச்சுவேஷனை மாத்தணும்னு நினைச்சீங்கன்னா make use of the opportunities during your education itself. எஜுகேஷன்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸை கெயின் பண்றதுக்குண்டான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிரியேட் பண்றாங்களா இல்லையாப்பா படிக்கும் போதே? சொல்லுங்கப்பா. எஸ் சார். டெண்டுல்கருக்கு ஸ்கூல்ல விளையாடுறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரியேட் பண்ணாங்க. அப்புறம் போய் ஏதாவது ஒரு கிளப்ல விளையாடுறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரியேட் பண்ணாங்க. அப்புறம் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்ல மேட்சஸ்ல விளையாடுறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரியேட் பண்ணாங்க. எல்லாத்தையும் அவர் யூஸ் பண்ணாரு. உங்களுக்கும் கிரியேட் பண்றாங்களா இல்லையா? என்ன அப்படி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரியேட் பண்றாங்க சொல்லுங்கப்பா. இண்டஸ்ட்ரியில ஒர்க் பண்றதுக்கு உண்டான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிரியேட் பண்றாங்களா இல்லையா? எஸ் சார். 1 2 சொல்லுங்க. வாட் ஆர் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்? எல்லாம் ரொம்ப சீரியஸா போயிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு. எல்லாம் லோகேஷ் மட்டும் தான் என்கிட்ட பேசிட்டு இருக்காரு. என்னப்பா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிரியேட் பண்றாங்க? ஐ எம் டோல்டு தட் நீங்க எல்லாம் வந்து இன்ஜினியர்ஸ், MBA ஃபைனல் இயர்லாம் கூட இருக்கீங்கன்னு சொன்னீங்க இல்லையா? ஃபைனல் இயர்ல எந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியுமே கிரியேட் பண்றது இல்லையா? சார் இன்டர்ன்ஷிப் இன்பிளான்ட் ட்ரைனிங் தான். இன்டர்ன்ஷிப் இன்பிளான்ட் ட்ரைனிங். கார்த்திகேயன் எல்லாம் ஒரு கை தட்டுங்க பாப்போம் கார்த்திகேயனுக்கு. and all of you அந்த சவுண்ட் எனக்கு கேட்கணும். all of you I wanted to very good. so opportunity முதல்ல எங்க இருக்குன்னு அதை தெரிஞ்சுக்கிறதே ஒரு பெரிய விஷயம். அதை நம்ம வந்து அசால்ட்டா ஹேண்டில் பண்ணோம்னா அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரிசல்ட்டா மாறாது. இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரிசல்ட்டா மாறாது. சோ நீங்க கம்பெனில பண்ற இன்டர்ன்ஷிப், ப்ராஜெக்ட் இன்டர்ன்ஷிப், கம்பெனிக்கு உங்களை அனுப்புற இன்பிளான் ட்ரைனிங், கம்பெனிக்கு உங்களை அனுப்புற 1 day இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட், ஒரு நாள்ல என்ன பண்ணலாம், 1 வீக்ல என்ன பண்ணலாம், 1 மந்த்ல என்ன பண்ணலாம், 3 மந்த்ல என்ன பண்ணலாம், அதுக்கு நம்ம தயாரா? என்னப்பா ஆபரேஷன் தியேட்டருக்குள்ள டாக்டர் போயிட்டாரு, அவரு ஆபரேஷன் எப்படி பண்ணணும் என்ன ஏது எல்லாத்தையும் ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு போகணுமா இல்லையா? சொல்லுங்கப்பா. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு தானே போனோம் ஆபரேஷனு. சரி பாத்துக்கலாம், பேஷண்ட் நமக்கு தெரிஞ்சவர் தான், நம்ம சொந்தக்கார பையன் தான், ஒன்னும் சொல்ல மாட்டான் அப்படின்னு நம்ம பாட்டுக்கு ஆபரேஷன் பண்ணிட்டு வரலாமா? கூடாது. we cannot play with someone's life. அந்த தப்பு நீங்களும் செய்யாதீங்க ப்ளீஸ். 1 day visit போனா கூட can you project your skills, can you behave very professionally, can you work in the company as an employee for 1 day, அவ்வளவுதான், you will be hired. ஒரு நாள் உங்களால நடிக்க முடியுமாப்பா ஒரு எம்ப்ளாயி மாதிரி கம்பெனில? all of you please answer my question. பதில் சொல்லுங்கப்பா ப்ளீஸ் all of you. எஸ் சார். என்ன சாப்பிட்டீங்களா காலையில பிரேக்ஃபாஸ்ட்? எஸ் சார். சார் எஸ் சார். எஸ் சார். என்ன சாப்பிட்டீங்க? இட்லி சார். வெரி குட். இட்லி எல்லாம் சாப்பிட்டீங்க, வெரி குட். அப்ப கேள்விக்கு அப்ப பதில் சொல்லலாம். ஒரு நாள் கம்பெனிக்குள்ள ஒரு எம்ப்ளாயியா நடிக்க முடியுமா? உனக்கு எவ்வளவு சம்பளம் வேணுமோ அந்த சம்பளத்தை கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு நடிக்க முடியுமா? ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு சேலரி வேணும் உங்களுக்கு? 1000 ரூபாய் போதுமா? 5000 வேணுமா? 10000? 5000 rupees வேணும். அப்போ 5000க்கு ஒர்த்தா உன்னை காட்டணும் ஒரே ஒரு நாள். will you be able to do it? நடிச்சு பாருங்க, கட்டாயமா ரிசல்ட் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடும். இந்த பையன் ஒரு நாள் இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட்டுக்கு தான் வந்தான், இவ்வளவு சின்சியரா ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கானே, ஸ்டடி பண்றான், நோட்ஸ் எடுக்கிறான், 10 ப்ராப்ளத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டான் கம்பெனில ஒரே நாள்ல. சார் இந்த கம்பெனில இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல இந்த செக்ஷன்ல இந்த ப்ராசஸ்ல இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு சார், இதை நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் சார். The problem is machine leakage, oil leakage in the machine.
நோட் பண்ண முடியுமா முடியாதா உங்களால இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ்? எஸ் சார். முடியும் சார், முடியும். சும்மா எல்லா கம்பெனி எல்லாம் பெர்ஃபெக்ட், அங்க எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை அப்படின்ற நினைப்போட நீங்க போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒண்ணுமே கண்ணுல தெரியாது. எவ்ரிதிங் வில் பி இன்விசிபிள். You should research the problems. ரிசர்ச் நான் உங்களை வந்து ராக்கெட் சயின்ஸ், சேட்டலைட் டிசைன் பண்ணி அப்படியே ஸ்பேஸுக்கு அனுப்புறது அப்படியெல்லாம் நான் திங்க் பண்ண சொல்லல. பி வெரி ரியலிஸ்டிக், வெரி வெரி பிராக்டிக்கல், ரைட்? ஸோ ஐடென்டிஃபை இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். இதுக்கு சில மெத்தடாலஜி இருக்கு. மெத்தடாலஜினா அணுகுமுறை. மெத்தடாலஜினா என்ன? அணுகுமுறை. இதுக்கு சில டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் இருக்கு. இந்த டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் இருந்ததுன்னா வேலை வந்து எளிமையா முடியும். am I correct or not? நம்ம என்ன டூல்ஸ் எல்லாம் டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் நமக்கு தேவை? நம்ம ஸ்பேனர், கட்டிங் பிளேயர், அது அந்த டூல்ஸ் நமக்கு தேவையில்லை. அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆளுங்க எல்லாம் ஆபரேட்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. நம்மளும் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், அது வேற விஷயம். ஆனா அதுக்கும் மேல நம்மளுக்கு சில டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் தேவை. அதுக்கு பேர் என்னன்னா குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் டூல்ஸ், ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டூல்ஸ், டீம் மேனேஜ்மெண்ட் டூல்ஸ், கம்யூனிகேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் டூல்ஸ், பீப்புள் மேனேஜ்மெண்ட் டூல்ஸ். இதெல்லாம் முக்கியமா இல்லையா? இது எல்லாத்துக்கும் டூல்ஸ் இருக்கு. டூல்ஸ் கையில இருந்தா வேலை எளிமையாயிடும். ஒரு சின்ன ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ணணும். நம்ம கையிலேயே டைட் பண்ண முடியுமாப்பா ஸ்க்ரூவை? முயற்சி பண்ணலாம். பட் பாக்குறவங்க நம்மளை பார்த்து சிரிப்பாங்க, என்ன இது கூட தெரியாம பண்ணிட்டு இருக்கானே. ஆனா கையில அதுக்கு உண்டான ஸ்க்ரூ டிரைவர் கையில இருந்ததுன்னா வேலை எப்படி இருக்கும்? அழகா ப்ரொஃபஷனலா இருக்கும். இருக்குமா இருக்காதா? இதுதான் தப்பு பண்றோம். கம்பெனில போகும் பொழுது எல்லாத்துக்கும் டூல்ஸ் இருக்கு. இந்த டூல்ஸை நீங்க லேர்ன் பண்ணிட்டு போகும் பொழுது ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலா தெரிவிங்க. நீங்க ப்ரொஃபஷனலா தெரிஞ்சாலே உன்னோட வேலை பாதி வேலை முடிஞ்சது. நீ வேலை கொடுங்க சார் அப்படின்னு யாரையும் நீ கேட்கவே வேண்டாம். அது தன்னால கிரியேட் ஆகும். டெஃபினெட்லி நோ, நீ அட்மையர் ஆகிற அளவுக்கு இருக்கும். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் ப்ராப்ளம் சால்விங். பட் இந்த பிரச்சனையை பொதுவா நம்ம எப்படி அணுகுறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, what is written here? Can one of you read it out? இங்க என்ன எழுதிருக்கேன்? Trial and error. Trial and error. அப்படின்னா என்ன? Trial and errorனா ட்ரையல் அண்ட் எரர்னா என்னப்பா? லோகேஷ் ஒருத்தரால தான் இந்த ட்ரைனிங்கே நடக்குது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும். லோகேஷ் பேசினா ட்ரைனிங் மூவ் ஆகுது, லோகேஷ் பேசலன்னா ட்ரைனிங் நிக்குது. பொறுப்பு முழுசா லோகேஷ் கிட்ட விட்டாச்சு. ட்ரையல் அண்ட் எரர்னா என்ன? மத்தவங்க எல்லாம் சொல்லாமே. ட்ரையல் அண்ட் எரர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இல்லையா? என்கிட்ட அணுகுமுறை கிடையாது இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ப்ராப்ளம் ஏதாவது இண்டஸ்ட்ரியில நடக்குதுன்னா அது ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணுங்க சார், என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ் நடக்குதுன்ட்டு. அதுல அப்புறம் என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த எரர்ஸ்லாம் வந்து நோட் பண்ணிட்டு, இப்போ ஏதாவது ஒரு மிஷின் காம்பவுண்ட் ஏதாவது மிஷின் பண்ணும்போது ஏதாவது டாலரன்ஸ் ஏதாவது தப்பாயிடுச்சுன்னா அங்கே எரர் செக் பண்ணுங்க சார், ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட். வெரி குட். அதாவது ட்ரையல் அண்ட் எரர் அப்படின்னா, நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல நம்மள அசைன் பண்ணிட்டாங்க. ஆனா நமக்கு வந்து அந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்றதுக்கு உண்டான ஒரு சரியான மெத்தடாலஜி இல்ல. நம்ம கிட்ட சரியான ஒரு அணுகுமுறை கிடையாது, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அப்ரோச் இல்ல. அப்போ இந்த நம்ம அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணா அது சால்வ் ஆகுமா சால்வ் ஆகாதானே எனக்கு தெரியாது. ஆனாலும் நான் என்ன பண்ணுவேன்? ஐ வில் ஸ்டில் டூ சம்திங். ரிசல்ட் வரலாம், வராமலும் போகலாம். அதுக்கு பேர் தான் ட்ரையல் அண்ட் எரர், ரைட்? பல சூழ்நிலைகள்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, we take decision based on opinion. ஸோ கம்பெனினா டெஃபினட்டா ஒரு 10-20 பேர் இருப்பாங்க, இல்ல ஒரு 50-100 பேர் இருப்பாங்க. ஆளுக்கு ஒன்று சொல்லுவோம். அண்ட் we generally believe all the statement. ஆபரேட்டர் ஒன்று சொல்லுவாரு, அங்க இருக்க ஆல்ரெடி இருக்கிற மேனேஜர் ஒன்று சொல்லுவாரு, கம்பெனி ஓனர் ஒன்று சொல்லுவாரு. எல்லாத்தையும் நம்ம நம்புவோம். நம்ப மாட்டோமா? ஆனா உண்மை என்னன்றதுதான் முக்கியம். நம்புறது முக்கியம் இல்ல. நம்ம நம்புற விஷயம் என்னவா இருக்கணும்? உண்மையா இருக்கணும். So opinion is different, fact is different. So எப்பவுமே யார் என்ன சொன்னாலுமே finally we are responsible for result. If we are working on a project, we are responsible for the result. So அப்ப நம்ம ஒப்பீனியனோட உண்மைத்தன்மையை ஆல்வேஸ் செக் பண்ணணும். இதுக்கு உங்களுக்கு என்ன தேவைன்னு கேட்டீங்கன்னா டேட்டா. என்னப்பா தேவை? டேட்டா. டேட்டால தெரிஞ்சிடும் உண்மை என்ன ஏதுன்னு சொல்லிட்டு, இல்லையா? சோ டேட்டா ட்ரிவன், we should be data driven. நம்ம முடிவெடுக்கிறது வந்து பேஸ்ட் ஆன் டேட்டாவா இருக்கணும். மூணாவது,
Always we can think that people create problem. எங்க ஒரு பிரச்சனை இருந்தாலும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், சார் இந்த ஆபரேட்டர் சரியில்லை சார், இல்லைன்னா இந்த மேனேஜர் சரியில்லை சார், இல்லைன்னா கம்பெனி ஓனரே சரியில்லை சார். இப்படிதான் நம்ம யோசிப்போமே ஒழிய we should think about criticizing the process, criticizing the system. புரியுதா உங்களுக்கு? ஒரு தவறு நடந்ததுன்னா இவரால வந்தது அவரால வந்ததுன்னு நம்ம அப்பவே அதை க்ளோஸ் பண்ணாம, யார் அந்த இடத்துல இருந்தாலும் தவறு வராம இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்யலாம், யார் வேணா அங்க வேலை செய்யலாம். ஏன்னா நாளைக்கு இன்னொருத்தர் வந்து வேலை செய்வார். ஐ மீன் கரெக்ட் வரணும். அப்போ we should think about criticizing the systems and process, not just blame the people. People blame பண்றதை நிறுத்திட்டு we should focus on systems and process. நாலாவது, business focused and work beyond boundaries. No, we are always focused on result and we are ready to work beyond boundaries. Evening, weekend, holiday எதுவுமே எனக்கு வேணாம், ஏன்னா எனக்கு தேவை டார்கெட் ரிசல்ட். அதே மாதிரி நம்ம என்னதான் ரிசல்ட்லாம் நம்மளுக்கு முக்கியமா இருந்தாலும் we should be focused on process. ஏன்னா ப்ராசஸ் தான் ரிசல்ட்டை கொடுக்குது. ப்ராசஸ் ஒழுங்கா இருந்தா ரிசல்ட் தன்னால வரும். அதை விட்டுட்டு ரிசல்ட்டையே நம்ம பெருசா நம்ம ரிசல்ட் பத்தியே பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா, ப்ராசஸ் சரியில்லைன்னா நீங்க எதிர்பார்த்த ரிசல்ட் வராது. நம்ம அப்படிதான் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை பத்தியே பேசிட்டு இருக்கிறோம், ஜாப் 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 ஜாப். ஆனா ஜாபுக்கு என்ன பண்ணணும்னு பேசுறது கிடையாது. கரெக்ட் ஆர் நாட்? ஜாபுக்கு என்ன பண்ணணும்னு பேசினா ப்ராசஸ். ஜாபை பத்தி மட்டுமே பேசிட்டு இருந்தா ரிசல்ட் எங்க இருந்து வருது? ப்ராசஸ். அப்ப நம்ம எங்க இருக்கணும்? போக்கஸ் ப்ராசஸ்ல இருக்கணும். ப்ராசஸ் சரியில்லைன்னா ப்ராசஸ மாத்தணும். நம்ம வேலை கிடைக்கிறதுக்காக நம்ம பண்ற ப்ராசஸ் என்ன? காலையில 7 மணிக்கு எந்திரிச்சு 7 மணிக்கு எந்திரிச்சு நைட்டு திருப்பியும் வந்து 12 மணிக்கு தூங்க போயிடும். இந்த 7 மணில இருந்து 12 மணி வரைக்கும் நம்ம பண்ற ப்ராசஸ் என்ன? காலையில எழுந்தோம்னா மொபைல் போன் சார்ஜ் ஆகி ஃபுல்லா சார்ஜ் ஆயிருக்கும். அந்த சார்ஜ் ஃபுல்லா டவுன் ஆகணும் நம்மளுக்கு. நம்ம ப்ராசஸ் கரெக்டா இருக்கா? அப்ப எப்படி ரிசல்ட் வரும்? பேசுறதெல்லாம் ரிசல்ட், ஆனா ப்ராசஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தப்பு. 3 மணி நேரம் பேஸ்புக்கு, 4 மணி நேரம் யூடியூப், இன்ஸ்டாகிராம்ல 2 மணி நேரம், ஷெட்யூல் கரெக்டா இருக்கு. நம்ம ப்ராசஸ் எங்கேயோ இருக்கு, ரிசல்ட் மட்டும் நம்ம எதிர்பார்க்கறது வேற. அப்ப நம்ம பேஷன் நம்மளுக்கு ஒத்துழைக்குதா? நம்ம பேஷன் வந்து சோசியல் மீடியா. சோசியல் மீடியால நீ சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்துருவேன், நான் எழுதி கொடுக்குறேன். சோசியல் மீடியால சக்சஸ்ஃபுல்லா நீ வந்துருவேன். ஒரு காமெடி வீடியோ போடுறதா இருக்கட்டும், மத்தவனை கலாய்க்கிறதா இருக்கட்டும், அதுல எல்லாம் நீ சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்துருவேன் 100%. ஆனா நீ எதிர்பார்க்கிற ரிசல்ட் உனக்கு வரணும்னா நம்ம எதை சரி பண்ணணும்? ப்ராசஸ சரி பண்ணணும். All of you agree? Yes sir, agree sir. Yes sir. Sir, agree sir. Very good பா. ரைட். சோ அப்ப இந்த மாதிரியான திறமைகள் எல்லார்கிட்டயும் இருக்கு. ட்ரையல் அண்ட் எரர்ல ஒரு விஷயத்தை அணுகிறது. பேஷண்ட் பொழைச்சா என்ன, பொழைக்கலன்னா என்ன, நான் வந்து இன்னைக்கு ஆபரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு பண்ணிட்டு வந்தா ட்ரையல் அண்ட் எரர். பேஷண்ட் கட்டாயம் பொழைக்கணும்னு நினைச்சா அந்த அணுகுமுறைக்கு பேரு சிஸ்டமேட்டிக். அந்த அணுகுமுறைக்கு பேர் என்ன? சிஸ்டமேட்டிக் ப்ராப்ளம் சால்விங். நீ ஒரு டாக்டரா இருந்து ஆபரேஷன் தியேட்டருக்குள்ள போனா ஆபரேஷன் எப்படி இருக்கணும்? சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும்ல. சிஸ்டமேட்டிக் ஆபரேஷன் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும், பேஷண்ட்டும் பொழைக்கணும். கரெக்டா இல்லையா? அப்ப நீ ஒரு ப்ராஜெக்ட் 3 மாசம் ஒரு கம்பெனிக்கு பண்றனா, உன்னோட ப்ராஜெக்ட் சக்சஸ்ஃபுல்லாவும் இருக்கணும், கம்பெனிக்கும் பெனிஃபிட் கிடைக்கும். புரியுதாப்பா? அண்டர்ஸ்டுட்? சரி. டேட்டா பேஸ்ட் டிசிஷன் மேக்கிங். எதுக்கு டேட்டா பேஸ்ட் டிசிஷன் மேக்கிங் எழுதியிருக்கேன்? எல்லாத்தையும் நம்ப கூடாது. யாரோ சொல்லிருக்கான் யூடியூப்ல 3 மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணா வேலை கிடைச்சிரும். நீ ஜம்பி ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டே இருக்க டெய்லி யூடியூப்ல 3 மணி நேரம். எவனோ சொல்லிருக்கான் பேஸ்புக்ல 4 மணி நேரம் இருந்தா வேலை கிடைக்கும். நீ பண்ணிட்டே இருக்கிற. ஆனா அதெல்லாம் உண்மை இல்லப்பா. டேட்டா பேஸ்ட் டிசிஷன் மேக்கிங் சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்தவன் என்ன பண்ணான்னு பாருங்க. அவனும் யூடியூப்ல இருந்திருப்பான், ஆனா அவன் யூடியூப்பை வேற மாதிரி யூஸ் பண்ணிருப்பான், அவன மாதிரி யூஸ் பண்ணிருக்க மாட்டான். சோ டிசிஷன் மஸ்ட் பி பேஸ்ட் ஆன் த ஃபேக்ட், நாட் ஆன் த ஒப்பீனியன். எல்லாரும் ஓடுறான், நீ ஓடாத. ரூட் கரெக்டா இருந்தா என்ன பண்ணணும்? he should also follow. Process produce result. ஃபைனலா எழுதிருக்க என்ன எழுதிருக்க? கடைசியா என்ன எழுதிருக்க? கஸ்டமர் ஃபோக்கஸ். இப்ப நான் அதை தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன்.
உங்களுக்கு என்ன தேவை? நீ பேசினாதான் நம்ம சப்ஜெக்டே, நீ பேசலன்னா சப்ஜெக்டே கிடையாது. 2 நாளும் நான் இப்படியே இதே ஸ்லைட்ல நிப்பேன். நான் ஆல்வேஸ் கஸ்டமருக்கு என்ன தேவையோ அதை தான் கொடுக்கணும். நீ லேர்ன் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டேன்னு வச்சுக்க, we will give maximum, but till then நீ எந்த லெவல்ல எதிர்பார்க்கறோ அந்த லெவல்ல வந்துட்டு இருக்கு. ஏன்னா அதுதான் டெஃபினிஷன் ஆஃப் குவாலிட்டி. நம்ம என்ன பண்ணாலும் கஸ்டமருக்கு என்ன தேவையோ அதுதான். வாட் எவர் கஸ்டமர் எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் யூ டெலிவர் இட். No, that is considered as quality. So we should always be customer focused. Always be customer focused. இதெல்லாம் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா you will start behaving very professionally. கம்பெனில 10 வருஷம் அனுபவசாலி கூட இதுல எல்லாம் லாகிங் இருக்கும். ஆனா நீ as an engineering graduate 3rd இயர்லயே ஃபைனல் இயர்லயே முடிந்தால் 2nd இயர்லயே இதெல்லாம் நீ உன்னோட ஹேபிட்ஸா மாத்திக்கணும். என்னவா மாத்திக்கணும்? ஹேபிட்ஸ்னா என்ன? காலைல எழுந்த உடனே பல்லு விளக்குறது. ஒரு நாள் கூட நம்ம பல்லு விளக்காம சாப்பிட மாட்டோம். நான் சொல்றது உண்மைதானே? அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயமா இதெல்லாம் மாறணும். உனக்கு டேட்டானா அது அந்த டேட்டால உனக்கு தெளிவா இருக்கணும். டேட்டானா என்ன? எத்தனை வகையான டேட்டா இருக்கு? டேட்டா அனாலிசிஸ்னா என்ன? டேட்டா விஷுவலைசேஷன்னா என்ன? அப்படி ஒரு விஷயமும் உன்னோட டிஎன்ஏலயே மிக்ஸ் ஆகணும். நீ படிக்கிற சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே உனக்கு உதவும், நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. ஆனா இது இல்லாம அது இல்ல, இது இல்லாமல் அது எதுவுமே இல்லை. அங்கதான் நம்ம தப்பு பண்றோம். நிறைய மார்க் எடுக்கிறோம், ஆனாலும் நம்மளுக்கு வேலை கிடைக்க மாட்டேங்குதா? என்ன காரணம்? ஒரு நிமிஷம் நின்னு யோசிக்கணும். தட் இஸ் வாட் ஐ ஆம் ட்ரைங் டு லிஸ்ட் அவுட். அப்போ ஒரு இன்ஜினியருக்கும் எம்ப்ளாயபிள் இன்ஜினியருக்கும் ஒரு கிராஜுவேட்டுக்கும் எம்ப்ளாயபிள் கிராஜுவேட்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன உங்களால புரிஞ்சிக்க முடியுதா? தட் இஸ் தி அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட். புரிஞ்சிக்க முடியுதா எல்லாரும்? ப்ளீஸ் கன்ஃபார்ம். 48 பேர் மீட்டிங்ல இருக்கீங்க, என்னையும் சேர்த்து. எஸ் சார். எஸ் சார். 48 எஸ் வரணும். 2 எஸ் தான் வந்திருக்கு. சார் எஸ் சார். எஸ் சார். சாட் பாக்ஸ்ல கூட போடலாம். அண்ட் யாருக்கெல்லாம் உங்களோட பேக்ரவுண்ட்ல நாய்ஸ் இல்லையோ நீங்க அன்மியூட் பண்ணியே இருங்க, ஒன்னும் தப்பு கிடையாது. ஒரே கலையபரமா இருக்கு உங்க ஏரியால, ஒரு திருவிழா நடந்துட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க மியூட் பண்ணிடுங்க. அமைதியான ரூம்ல இருக்கீங்கன்னா அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க you can immediately speak. So what makes you employable? இந்த மாதிரி ஒரு புக் இருக்கு, யாராவது படிச்சிருக்கீங்களா? இந்த புக்கும் இட்ஸ் கோயிங் டு பி given to each one of you by me. எல்லாருக்கும் ஃப்ரீயா கொடுக்க போறேன் இந்த புக்கை. எல்லாருக்கும் வேணுமா இந்த புக்கை? புக்கை பத்தி சொல்றேன், அப்புறமா வேணுமா வேணாமான்னு சொல்லுங்க. ஆனா நான் எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன், பட் எல்லாரும் ரிசீவ் பண்ண முடியாது. யாரெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட்டிவா இருக்கிறீங்களோ, இப்ப லோகேஷ் என் கேட்டகரியில வந்துட்டார். பிகாஸ் ஐ குட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். 10 வாட்டி யூஸ் பண்ணிட்டேன் லோகேஷோட பேரை. தேங்க்யூ சார். So Logesh will definitely receive a copy of this book. So the book title is 7 Habits of Highly Effective People, written by Stephen Covey. அவர் என்ன சொல்றாரு? 7 குணாதிசயங்கள் இருக்கும் லைஃப்ல ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்தவங்க. எவ்வளவு புக் வித்திருக்கு பாருங்க. இது நான் எடுத்ததே கிட்டத்தட்ட 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எடுத்தேன். 30 million copies of the book sold. அப்படி என்ன எழுதியிருக்காரு உள்ளுக்குள்ள? இந்த 7 குணாதிசயம். இத உன் பர்சனல் லைஃப்ல ஃபாலோ பண்ணனா you will be most successful. ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்ல ஃபாலோ பண்ணாலும் you will be most successful. The professional லைஃப்ல இந்த 7 குணாதிசயங்களை ஃபாலோ பண்றதுக்கு you require certain tools. அவ்வளவுதான். அதைத்தான் இந்த கோர்ஸ்ல படிக்க போறீங்க. Would you like to understand the 7 habits? இன்னும் நம்ம 6 சிக்மாக்குள்ள போலப்பா. லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மென் ஹியர், நம்ம இன்னும் 6 சிக்மாக்குள்ள போல, லீன்குள்ள போல. We are still talking at the surface, trying to understand why. Trying to understand why. Bigger the why, easier will be the how. கரெக்ட் தானப்பா? அந்த மாதிரி ஒரு சேயிங் இருக்கா இல்லையா? நம்ம ஒரு விஷயத்தை எதுக்காக பண்றோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சா அதை எப்படி பண்ணணும்ன்றதை ஈஸியா கத்துக்கலாம். So the learning will become much easier if you know the reason. So these are the 7 important skills. First skill, proactive. Proactive na enna pa? யாராவது சொல்ல முடியுமா? Proactive na enna pa? நான் ரொம்ப ஜெனரல் சப்ஜெக்ட் தான் பேசிட்டு இருக்கேன். இன்னும் சப்ஜெக்ட்டுக்குள்ள எல்லாம் நம்ம போகவே இல்லை. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. நீங்க ஜாலியா பேசலாம் இந்த டாபிக்லாம். ரைட்? பார்க்ல உன் ஃப்ரெண்டு கூட உட்காந்து பேசுற மாதிரி தான். ப்ரோஆக்டிவ்னா என்ன?
நான் சொல்லட்டுமா? ஆக்டிவா இருக்கிறது ப்ரோஆக்டிவ், ரைட்? சரி, ஒரு உதாரணம் சொல்றேன். இப்ப நாளைக்கு உங்களுக்கு இன்டர்வியூ. நாளைக்கு இன்டர்வியூ காலையில 9 o'clock இன்டர்வியூக்கு வர சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கு தேவையானதெல்லாம் நம்ம வந்து முதல் நாளே எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணணும். பிரியங்கா ஏதோ சொன்னீங்க, சொல்லுங்க. ப்ரிப்பரேஷன் முன்கூட்டியே தயார் பண்ணிடணும். எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு நம்ம இன்டர்வியூக்கு போற பைக்ல பெட்ரோல் இருக்கா, பைக் கண்டிஷனா இருக்கான்ற வரைக்கும் பார்த்துடணும். அப்படி எல்லாம் பார்த்துட்டு எல்லாம் ரெடியா இருந்ததுன்னா நாளைக்கு இன்டர்வியூ 9 மணிக்கு 8:45 அங்க போயிருவீங்க. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்டர்வியூல எக்ஸலண்டா பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வந்துருவேன். திஸ் இஸ் ஒன் அப்ரோச். இன்னொரு அப்ரோச் என்னன்னா, நம்மளால காலையில பைக் எடுக்கும் போது தான் பார்ப்போம் பைக்ல பெட்ரோல் இருக்காது. உடனே என்ன பண்ணுவான், இன்டர்வியூக்கு போறதுக்கு பதிலா பெட்ரோல் பங்குக்கு போயிட்டு இருப்பான். முதல் சினாரியோ ப்ரோஆக்டிவா, ரெண்டாவது சினாரியோ ப்ரோஆக்டிவா? ஃபர்ஸ்ட் சினாரியோ தான் சார் ப்ரோஆக்டிவ். ஃபர்ஸ்ட் சினாரியோ தான் சார் ப்ரோஆக்டிவ். முன்கூட்டியே நம்ம தயாராயிடணும் இல்லையா? பிரச்சனை எப்ப வரும்லாம் தெரியாது, தேவை எப்ப ஏற்படும்லாம் தெரியாது. அது வரைக்கும் எல்லாம் வெயிட் பண்ணாதீங்க. எங்க அப்பா பணம் கட்டிட்டு இருக்காரு, எங்க அப்பா எல்லாத்துக்கும் பணம் கொடுத்துறாரு அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்காதீங்க. நீயா சம்பாதிக்க வேண்டிய சூழ்நிலையும் வரும். அதுக்கு முன்னாடியே நீங்க என்ன பண்ணலாம், உங்களை தயார்படுத்திக்கலாம். ஸோ டோன்ட் வெயிட் ஃபார் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ஜாப். அதுக்கு முன்னாடியே நீங்க வந்து அதுக்கு ரெடி ஆயிடலாம் நீங்க. ஸோ அதுதான் நீங்க வந்து இன்டர்ன்ஷிப் ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட்னு சொல்லிட்டு பண்றீங்க. அதுக்கு உங்களை தயார்படுத்திக்கிறீங்க, ரைட்? ஸோ தட் இஸ் ப்ரோஆக்டிவ். அண்ட் நம்பர் 2, பிகின் வித் an end in mind. அப்படின்னா என்ன பார்த்தோம்? பிகின் வித் an end in mind. எந்த ஒரு காரியத்தை ஆரம்பிச்சாலும் அதை எங்க போய் முடிக்கணும்னு நமக்கு தெரியணும், கரெக்ட் தானே? ஒரு 20 பேர் சேர்ந்து ஒரு டூர் போலான்னு பிளான் பண்றீங்க. முதல்ல நீங்க தீர்மானம் பண்ற விஷயம் என்னது? எங்க போலாம், எப்படி போலாம், எங்க போலான்னு தெரிஞ்சா எப்படி போலாம் அடுத்த கட்டம், ரைட்? ஆனா எங்க போகணும்னு முடிவாகிற வரைக்கும் எதுவுமே செய்ய முடியாதுப்பா. பேசிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான், டூர் போலாம் டூர் போலாம் டூர் போலாம். நான் அந்த தெருவிலே தான் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருப்போம். டூருக்கு போகவே முடியாது. நீங்க எல்லாரும் படிக்க ஆரம்பிச்சு எத்தனை வருஷம் ஆச்சு சொல்லுங்கப்பா? படிக்க ஆரம்பிச்சு சொல்லுங்க. 15 வருஷம் ஆச்சு. எங்க போகணும்னு முடிவு பண்ணீங்களா இது வரைக்கும்? எத்தனை வருஷம் வேஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் இது வரைக்கும்? 15 வருஷம். நம்ம தெருவிலேயே இருக்கோமா இல்ல மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோமா? So destination should be very clear. Begin with an end in mind. There has to be a goal. கரெக்டா இருக்கணும். நம்ம இதுதான் நம்மளோட தேவை வந்து தெளிவா இருக்கணும். தெளிவா சொல்லுங்க, நான் இந்த ஜாப், இந்த டெசிக்னேஷன், இந்த கம்பெனி எல்லாம் சொல்லுங்க. அட்லீஸ்ட் யூ வில் கோ க்ளோசர் டு தட். தப்பே கிடையாது. நான் ஊட்டிக்கு டூர் போறேன்னா ஊட்டி வரைக்கும் போலாம், இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் கோயம்புத்தூர் வரையாவது போயிட்டு வரலாம். ஆனா எங்க போகணும்னு தெரியாம ஒரு ஸ்டெப் கூட எடுத்து வைக்க முடியாது. That is the second point. Understood all of you? Yes, sir. Third point என்ன எழுதிருக்கேன்? நான் ஈஸியான கேள்வி கேட்கும் போது எல்லாருமே பதில் சொல்ல முயற்சி பண்ணணும். அப்படியே ஒரு போட்டி இருக்கு. நீங்க ஈஸியா லோகேஷ்க்கு வழி விடுறீங்க, ரைட்? மூணாவது என்ன போட்டிருக்கு? prioritize. prioritize என்னது? முக்கியத்துவம். திடீர்னு உனக்கு ஒரு 3 கம்பெனில இருந்து கால் லெட்டர் வருது ஒரே டேட். எந்த கம்பெனிக்கு இன்டர்வியூ போவ? வீட்டுக்கு பக்கமா இருக்கிற கம்பெனிக்கு போயிடலாமா இன்டர்வியூக்கு? எந்த கம்பெனி வந்து பெஸ்டோ அந்த கம்பெனில போய் இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்ணலாம் சார். salary அதிகமா இருக்கு. salary அதிகமா இருக்கு. வெரி குட் பார்த்தசாரதி, you are thinking properly. 3 கம்பெனிலயுமே செலக்ட் ஆயிடுறீங்க. இப்போ எந்த கம்பெனில போய் சேர்றது? வெரி குட். இதுக்கு பேர் தான்ப்பா பிரியாரிட்டைசேஷன். இதெல்லாம் லைஃப்ல இந்த மாதிரி சூழ்நிலை எல்லாம் வருமா? வெரி குட். இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள்லாம் நம்மள கடந்து வருமோ வரமாட்டோமா? காலேஜ்ல சேரும்போது கூட 5 காலேஜ்ல இடம் இருந்திருக்கும். உனக்கு இந்த காலேஜ்ல சேர்ந்துக்கோ, இந்த காலேஜ்ல சேர்ந்துக்கோன்னு 5 காலேஜ் இடம் இருந்திருக்கும். நீ ஒரு காலேஜ் முடிவெடுத்து வந்திருப்ப. அந்த முடிவு ரொம்ப முக்கியமான முடிவா இல்லையா? எந்த கோர்ஸ் வேணாலும் நீ சேர்ந்திருக்கலாம், ஆனா நீ இந்த கோர்ஸ் சேர்ந்திருக்க, முக்கியமான முடிவா இல்லையா? இதெல்லாம் நீ எப்படி எடுக்கிற? That is called prioritization. நாளைக்கு ஒரு பிரச்சனை வரலாம். பிரச்சனை எப்படி வேணாலும் வரலாம். பிரச்சனை வரும் பொழுது ஆப்ஷன்ஸ். லைஃப் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் சாய்ஸஸ் இல்லையா?
அப்பாவா அம்மாவா அப்படின்னு கூட ஒரு கேள்வி வரலாம். சில பசங்கள்லாம் அந்த மாதிரியான சூழ்நிலை தான் மாட்டுறாங்க. அப்ப அந்நேரம் முழிக்கிறான். நீ அப்பா கூட போறியா அம்மா கூட போறியான்னு கேள்வி வரும். வாய்ப்புகள் இருக்கா இல்லையா? So we should be equipped with adequate skills so that we can handle real life situations effectively. கேர்ள்ஃப்ரெண்டா பேரண்ட்ஸா இந்த மாதிரி சூழ்நிலை எவ்வளவு பேர் போய் மாட்றானா இல்லையா? ஜெகதீஷ் மாட்டான். அந்நேரம் சரியா முடிவு எடுக்கிறானுங்களா? இல்ல தப்பா முடிவு எடுத்தா என்ன ஆயிடும்? லைஃபே வீணா போயிடும். am I correct or not? எஸ் சார். அப்ப முடிவு எப்படி எடுக்கணும்னா இதெல்லாம் நம்ம லேர்ன் பண்ணணும். ரெண்டு விஷயம், ஒன்னு இம்பார்ட்டன்ஸ், இன்னொன்னு அர்ஜென்சி. நம்ம பல நேரம் அர்ஜென்சியை வச்சுதான் முக்கியத்துவம் கொடுப்போம். எப்பா நாளைக்கு எக்ஸாம், இன்னைக்கு படி, உடனே படிக்க வேண்டியது. ஆனா எக்ஸாமுக்கு படிக்க வேண்டியது முக்கியம்னு தெரிஞ்சா நம்ம ஏன் முதல் நாள் படிக்க போறோம்? நம்ம ஆரம்பத்துல இருந்தே படிப்போமா இல்லையா? சோ பிரியாரிட்டைசேஷன். நாலாவது என்ன போட்டிருக்கு? திங்க் வின் வின். நம்மளும் ஜெயிக்கணும், நம்ம கூட இருக்கணும் ஜெயிக்கணும். நம்மால என்ன பண்ணுவான்? சுத்தி இருக்கிறவன எல்லாரையும் டெய்லி ஏதாவது டைம் வேஸ்ட் பண்ண வச்சுட்டு இவன் மட்டும் எக்ஸாம்ல கரெக்டா மார்க் எடுக்கும். அந்த மாதிரிலாம் நம்ம பாக்குறோமா இல்லையா? ஆல்ரைட். ஆனா அது கூட நம்ம டாலரேட் பண்ணிக்கலாம். பட் பிசினஸ்ல, ரியல் லைஃப்ல நீங்க ஒரு 2 பேர் சேர்ந்து பார்ட்னர்ஷிப்ல ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றீங்க. உன் ஃப்ரெண்டு மட்டும் வர்ற ப்ராஃபிட் எல்லாமே அவனே எடுத்துக்கிறான், உனக்கு கொடுக்க மாட்டேங்கிறான். will you still continue the partnership? சொல்லுங்கப்பா. பிசினஸ் நல்லா போகுது, பட் லாபம் மொத்தம் அவனே எடுத்துக்கிறான், உங்களுக்கு கொடுக்கவே மாட்டேங்கிறான். அந்த மாதிரி பார்ட்னர்ஷிப் கண்டினியூ பண்ணுவீங்களா? டெஃபினெட்லி நோ. அப்ப ஆல்வேஸ் நம்ம இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை எப்படி இருக்கணும்னா வின் வின்னா இருக்கணும். உன்னால உங்க பேரண்ட்ஸ்க்கும் பிரயோஜனமா இருக்கணும், பேரண்ட்ஸ்னால உனக்கும் பிரயோஜனமா இருக்கணும், உன்னால உங்க ப்ரொஃபசர்ஸ்க்கும் பிரயோஜனமா இருக்கணும். அதே மாதிரிதான் அந்த பக்கம். இந்த ட்ரைனிங்ல என்கிட்ட இருந்தும் நீ லேர்ன் பண்ணணும், உங்ககிட்ட இருந்தும் நான் லேர்ன் பண்ணணும். நீ வாய் திறந்தாதான் நான் லேர்ன் பண்ண முடியும். ஓ பசங்க எல்லாம் இப்படி திங்க் பண்றாங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியும். நான் அடுத்த ப்ரோக்ராம்ல போய் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரான எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது கொடுப்பேன். அதை விட்டு நீ சைலண்டா இருந்தேன்னு வச்சுக்க, you are only expecting from me and not sharing anything with me. அந்த மாதிரியான சூழ்நிலை எப்பவுமே எப்படி இருக்கணும்? வின் வின். எப்பவுமே வின் வின், ரைட்? சோ பிசினஸ் பண்ணாலும் உன் கஸ்டமரும் ஜெயிக்கணும், நீயும் ஜெயிக்கணும். கம்பெனில வேலை பண்ணா நீயும் சம்பளம் வாங்கணும், கம்பெனி என்ன பண்ணணும்? பலன் அடையணும். உன்னால 1 லட்ச ரூபா சம்பளம் கொடுத்தா கம்பெனிக்கு நீ 10 லட்ச ரூபா திருப்பி கொடுக்குற அளவுக்கு தகுதி வாய்ந்தவனா இருக்கணும். கரெக்டானப்பா? அப்பதானப்பா கம்பெனி உன்னை லாங் டேர்ம்ல ஹையர் பண்ண முடியும், பெரிய பெரிய கமிட்மெண்ட்லாம் உனக்கு கொடுக்க முடியும். 1 லேக்ல இருந்து திடீர்னு 2.5 lakhs ஆயிடும் சேலரி. அவ்வளவு பெரிய கமிட்மெண்ட் எல்லாம் உனக்கு கம்பெனி கொடுக்கணும், நல்ல ஆஃபரை உனக்கு கொடுக்கணும், பேக்கேஜை கொடுக்கணும்னா யூ ஷுட் டிசர்வ் இட். அப்ப அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு பேர் என்ன? திங்க். கம்பெனி உனக்கு 3 மாசம் ப்ராஜெக்ட் கொடுக்கணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா இல்லையா? நீங்க ஏதாவது திருப்பி கொடுக்கணும்ன்ற ஐடியால போறீங்களா? கம்பெனி 3 மாசம் எனக்கு ப்ராஜெக்ட் கொடுக்கணும், நான் உள்ள போனா எனக்கு நல்ல ரெட் கார்பெட் வெல்கம் கொடுக்கணும், கம்பெனி பாக்குறதுக்கு ரொம்ப பெரிய கம்பெனியா இருக்கணும், எனக்கு டிரான்ஸ்போர்டேஷன் கொடுக்கணும், எனக்கு ஸ்டைபண்ட் கொடுக்கணும், எனக்கு உள்ள ப்ராஜெக்ட் பண்றதுக்கு ஒரு 2 இன்ஜினியர் என் கூடவே இருக்கணும், நான் 3 மாசத்துக்கு மெஷினரிஸ் எல்லாம் நான் டெஸ்டிங் பண்ணுவேன், அதுக்கெல்லாம் எனக்கு மெஷினரிஸ் ப்ரொவைட் பண்ணணும், தேவைப்பட்ட ஒரு 50,000 1 லட்சம் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஆச்சுன்னா கூட கம்பெனி ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். இதெல்லாம் தேவைப்படுது உனக்கு. இவ்வளவும் கம்பெனி கொடுத்தாதான் உன்னால ப்ராஜெக்ட் பண்ண முடியும். ஆனா நீயும் என்ன பண்ணணும்? எல்லாத்தையும் வட்டியும் முதலமா திருப்பி கொடுக்கணும். கொடுத்தாதான் கம்பெனி வில் ரெஸ்பெக்ட் யுவர் கான்ட்ரிபியூஷன். அப்ப அதுக்கு நம்ம ரெடி ஆகணும். ஆல் ஆஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் நவ்? இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணா கம்பெனிக்கு செலவு இருக்கா இல்லையாப்பா? நீ ஒரு கம்பெனி ரன் பண்ற, 3 மாசம் 4 ஸ்டூடெண்ட் உன் கம்பெனிக்குள்ள வந்து ப்ராஜெக்ட் பண்ண போறாங்க, உனக்கு இதனால செலவு இருக்கா இல்லையா? இருக்கா இல்லையாப்பா? 4 ஸ்டூடெண்ட் உன் கம்பெனிக்குள்ள வந்துட்டாப்பா, நீ வந்து டெய்லி பிஸியா இருக்க ப்ரொடக்ஷன்ல,
உங்க கம்பெனில எல்லாருக்கும் வேலை சரியா கொடுத்து வச்சிருக்க. ஏன்னா எல்லாருக்கும் மாசம் மாசம் டான் 1ஆம் தேதி சம்பளம் கொடுத்தாகணும் நீ. பிகாஸ் யூ ஆர் அ பிக் ஓனர் ஆஃப் த கம்பெனி. இப்போ 4 ஸ்டூடெண்ட் சடனா உள்ள வராங்க. நீ இந்த 4 பேர் வர்றதுனால உன் கம்பெனி வந்து ஏதாவது ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்கா இல்லையா? இப்போ ஒன் ஆர் 2 இன்ஜினியர் வந்து அவங்க டைவர்ட் பண்ணணும். திடீர்னு ஏதாவது ப்ரொடக்ஷனை ஸ்டாப் பண்ண வேண்டி வரலாம், டேட்டா எடுக்கணும், அது இதுமாங்க. ஸோ அப்ப கம்பெனி இஸ் ஸ்பெண்டிங். 3 மாசத்துல எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க, அது ஈஸியா போயிடும். 50,000 லட்சக்கணக்கில் போயிடும். அப்ப நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணீங்கன்னா என்னோட ஒப்பீனியன்ல குறைஞ்சது நீங்க 5 lakhs சேவ் பண்ணணும். எவ்வளவுப்பா சேவ் பண்ணணும்? 5 லட்ச ரூபா. 5 லட்ச ரூபா சேவிங் கூட இல்ல, நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றேன் அப்படின்னா அந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட கம்பெனிஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணவே மாட்டாங்க. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். நீ என்ன வேணா பெரிய படிச்சிருக்கலாம், ஆனா கம்பெனில போய் 3 மாசம் நீங்க ஒர்க் பண்றீங்க, அங்க இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு எல்லா சப்போர்ட்டும் அவங்க பண்றாங்கன்னா குறைந்தபட்சம் நீங்க எவ்வளவு சேவிங்ஸ் கொடுக்கணும் அங்க கம்பெனிக்கு? 5 lakhs சேவிங்ஸ் கொடுத்தே ஆகணும். அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா the situation will become win-win situation. அடுத்த நாள் உங்க காலேஜுக்கு கால் வரும், சார் இன்னொரு 10 ஸ்டூடெண்ட் அனுப்புங்க சார். வருமா வராதா? இதே மாதிரி இன்னும் 10 பிரச்சனை இருக்கு சார், நீங்க ஒரு பேட்ச் தான் அனுப்பிச்சீங்க, ஆனா இன்னும் ஒரு 5 பேட்ச் அனுப்புங்க. இப்படியான சூழ்நிலையை கிரியேட் பண்ணும் பொழுது உங்களோட எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பயங்கரமா இருக்கும். ஒரு 5 lakhs சேவிங்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனி என்ன பண்ணுவாங்க, உங்களுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீஷன் சர்டிபிகேட் கொடுப்பாங்களா கொடுக்க மாட்டாங்களா? மனப்பூர்வமா சந்தோஷமா கொடுப்பாங்க. ப்ராஜெக்ட் டைட்டில் என்ன, எந்த கம்பெனில, எந்த டியூரேஷன்ல, என்ன டிபார்ட்மெண்ட்ல, எந்த ப்ராடக்ட்ல, எந்த ப்ராசஸ்ல ப்ராஜெக்ட் பண்ணீங்க, எவ்வளவு சேவிங்ஸ் ஆச்சு, இப்படின்ற டீடைல், தெளிவான டீடைலோட ஒரு ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீஷன் சர்டிபிகேட் வச்சிருந்தாலே யூ வில் பி ஹையர்டு ஃபார் இட். 5வது பாயிண்ட் என்னப்பா போட்டிருக்கேன்? Listen to get listen. சார் நீங்க வந்து கவனிங்க, நாளைக்கு நீங்களும் கவனிக்கப்படுவீர்கள் அப்படின்றாங்க இல்லையா? நம்ம ஒரு ஜாப் இன்டர்வியூக்கு நீங்க உட்கார்றீங்க, ஆப்வியஸ்லி யூ வில் ஆஸ்க் காஸ்ட் டு த கம்பெனி, என்ன உங்களோட பேக்கேஜ், வாட் இஸ் யுவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அப்படின்ற ஒரு கேள்வியா கம்பெனி கேட்பாங்களா கேட்க மாட்டாங்களா? இன்டர்வியூ முடிஞ்ச உடனே உங்க சேலரி எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன நீங்க தீர்மானம் பண்ணலாம் உங்க சேலரிய, ப்ரொவைடட் யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் இட். சரியா? சோ அதுதான் வந்து என்ன சொல்றாங்க, லிசன் டு கெட் லிசன்ட். கம்பெனிக்கு என்ன தேவை அப்படின்றத புரிஞ்சு உன்னை தயார்படுத்திக்கிட்டேன்னா உனக்கு என்ன தேவை அப்படின்றத கம்பெனி will definitely ask you, right? They will even come forward to hire you, above the norms. Listen to get listened, right? So number 6, 6வது பாயிண்ட் என்னப்பா போட்டிருக்காங்க? சினர்ஜைஸ்னா என்னன்னா, நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய மொத்த எனர்ஜியுமே, சினர்ஜிக்குன்ற வார்த்தைக்குள்ள இருக்கிற இன்னொரு வார்த்தை என்னது? எனர்ஜி. நம்ம எனர்ஜிய சரியான திசையில பயன்படுத்துறோமா? ஒரு நாளைக்கு எத்தனை மணி நேரம் உங்களுக்கு இருக்கு? 24 hours. அதுல ஒரு 8 hour தூங்கிடுறோம், மீதி 16 hour இருக்கு. ஒரு சின்ன ஒயிட் பேப்பர் எடுத்து எழுதிப்பாரு, இந்த 16 hourல எத்தனை மணி நேரம் நீ வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கும் உன்னோட ஃபியூச்சருக்காகவும் ஸ்பெண்ட் பண்ற? உண்மையிலே நீ வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டட் கம்பெனில செட்டில் ஆகணும்னு நினைச்சனா அதுக்காக அந்த 16 மணி நேரத்துல எவ்வளவு நேரம் நீ ஸ்பெண்ட் பண்ற? எவ்வளவு நேரம் அது சம்பந்தம் இல்லாத விஷயத்துல ஸ்பெண்ட் பண்ற? ரெண்டையும் போட்டுப்பாரு. சம்பந்தம் இருக்கக்கூடிய விஷயத்துல ஸ்பெண்ட் பண்ற டைம் ஜாஸ்தியா இருந்தா யூ வில் அச்சீவ். ஒருவேளை சம்பந்தம் இல்லாத விஷயத்துல நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றேன்னு வச்சுக்க, ஃபேஸ்புக்கு ஒரு 3 hour, இன்ஸ்டாகிராமுக்கு ஒரு 2 hour, யூடியூபுக்கு ஒரு 4 hour, அடடா இதுவே 10 hour வருதுன்னா நம்ம ஒழுங்கா சினர்ஜைஸ் பண்ணலன்னு அர்த்தம். நம்ம பண்றது ஒண்ணு, எதிர்பார்க்கறது ஒண்ணு. அப்ப அங்க பேஷன் வந்து ஃபெயில் ஆகுது, ரைட்? அதுக்கு அதை இண்டிகேட் பண்றதுக்கு தான் சினர்ஜைஸ். கம்பெனியும் வந்து should see to that every employee is working on the projects which are required by the company. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க,
சினர்ஜைஸ்ன்ற பாயிண்ட் ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்ல என்ன மீனிங்னா, நீ பண்ற ப்ராஜெக்ட் கூட நீ பண்ற கம்பெனிக்கு முக்கியமானதா இருக்கணும். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, நான் சொல்றது சரியா இல்லையா? நீ ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்க 3 மாசம், கம்பெனிக்கு அது முக்கியமே இல்லை அப்படின்னா, do you think the company will support your project? Do you think the company will do everything to produce result in your project? வராது. So லாஸ்ட் பாயிண்ட், 7வது பாயிண்ட் என்னப்பா சொல்றாரு அவரு ஸ்டீஃபன் கோவே? sharpen the saw. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? தமிழ்ல என்ன அர்த்தம்? ஷார்பன் த சானா. சானா என்னது? கத்தியா? கத்திய என்ன பண்ண சொல்றாங்க தமிழ்ல? பட்டையை தீட்டிட்டே இருந்துவாங்க. ஞாபகம் இருக்கா? கத்தி நல்லாதான் இருக்கு, எஸ் சார். கத்தி நல்லாதான் இருக்கு. ஆனா நீ சாண புடிச்சிட்டே இல்லைன்னா என்ன ஆயிடும்? அதே கத்தி சரியான சமயத்துல உதவாம போயிடும். எல்லாம் நம்ம இன்ஜினியரிங் படிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கோம். ஆனா நம்ம எப்படி இருக்கணும்? ஷார்ப்பா இருக்கணும். ஆல்ரைட். சோ கம்பெனில போய் ப்ராஜெக்ட்னு பண்ண வரும் பொழுது அந்த சூழ்நிலையிலையும் நீ இன்ஜினியரா இருக்கணும். அங்க அந்த சூழ்நிலையில போயிட்டு, சார் நான் ஃப்ரெஷ் சார், நான் வந்து இப்பதான் சார் நான் ஃபைனல் இயர் படிக்கிறேன், எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது சார், நீ அங்க சொல்லும் பொழுது உன்னோட ஷார்ப்னஸ் அங்க குறையுது. All of you, do you understand? எஸ் சார். We should be ready for the battle anytime. எப்ப வேணாலும் வார் வரலாம், அதுக்கு முன்கூட்டியே நம்ம தயாரா இருக்கணும். அதுக்கு இந்த 7 குணாதிசயங்கள் முக்கியம். இததான்பா அவர் அந்த புக்ல சொல்லியிருக்காரு. Right? And I will share the PDF copy of the book. Would you like to read the book, all of you? எஸ் சார். எஸ் சார். இம்ப்ரூவ் பண்ணீங்கன்னா பர்சனல் லைஃப்ல எக்ஸ்ட்ரீம்லி சக்சஸ்ஃபுல்லா வருவீங்க. இதையே நீங்க வந்து இதுக்கு தேவையான டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் நீங்க லேர்ன் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் லீன் சிக்ஸ் சிக்மான்னு பேர். இந்த 7 ஸ்கில்லையும் நீங்க வந்து ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்ல எக்ஸிபிட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா யூ ரெக்வயர் சம் டூல்ஸ். அதை தான் நம்ம லீன் சிக்ஸ் சிக்மா ஸ்கில் செட் அப்படின்றோம். அதை நான் சைட்ல போட்டிருக்கேன். சிக்ஸ் சிக்மா இஸ் ஆல் அபவுட் டிஃபெக்ட் ப்ரிவென்ஷன். டிஃபெக்ட்னா என்னது? ப்ராடக்ட்ல குறைபாடு. அந்த குறைபாடை வராம தடுத்துறது. குறைபாடை வராம தடுத்துடணும். வந்ததுக்கு அப்புறம் பாக்குறது கிடையாது சிக்ஸ் சிக்மா. வர்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்? தடுத்துருவோம். கோல் ஓரியன்டட். எவ்ரி ப்ராஜெக்ட் வில் ஹாவ் அ ஸ்பெசிபிக் நியூமெரிக்கல் டார்கெட். எவ்ரி ப்ராஜெக்ட் எப்படி இருக்கும்? ஸ்பெசிபிக் நியூமெரிக்கல் டார்கெட். ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே நான் கம்பெனி ஓனர்கிட்ட போய் பேசும்போதே, முதல் நாள் பேசும்போதே நான் சொல்லுவேன், சார் இது ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்ட் நான் வந்து I have identified a project and that can give your company a 10 lakhs savings on a recurring basis. First discussion எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது? I have a project idea which can save at least 10 lakhs for the company. Proposal நல்லா இருக்கா இல்லையா? சொல்லுங்கப்பா. எஸ் சார். இப்படிதான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும், ரைட்? அண்ட் ப்ரியாரிட்டைசேஷனுக்கு நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு. ஒன் ஆஃப் த டூல் இஸ் பேரட்டோ பிளாட். இன்னைக்கே நீங்க அந்த பேரட்டோ பிளாட்டை இன்னைக்கு லேர்ன் பண்ணுவீங்க, இன்னைக்கு மதியானம். அண்ட் பிசினஸ் கேஸ். ப்ராஜெக்ட் பண்ணா கம்பெனிக்கு என்ன பெனிஃபிட், இதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். ப்ராஜெக்ட் பண்றதுனால உனக்கு வந்து ஓகே டிகிரி கிடைக்குது, ஆனா கம்பெனிக்கு என்ன கிடைக்குது? குறிப்பா மானிட்டரி பெனிஃபிட் என்ன கிடைக்குது? மானிட்டரி பெனிஃபிட் இப்போ இம்மீடியட்டா என்ன கிடைக்கும், ஃபியூச்சர்ல என்ன கிடைக்கும், ரெண்டுமே சொல்லணும். தட் இஸ் கால்டு பிசினஸ் கேஸ். வாய்ஸ் ஆஃப் கஸ்டமர். கஸ்டமர்லாம் என்ன பேசிக்கிறாங்க, நம்மளோட ப்ராடக்ட்டை பத்தி என்ன பேசிக்கிறாங்க, நம்ம பிசினஸ் பத்தி என்ன பேசுறாங்க, நம்ம ப்ராசஸ் பத்தி என்ன பேசுறாங்க. அதுல ஒரு குறை இருந்துச்சுன்னா அதுதான் ப்ராப்ளம். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல் ஆஃப் யூ? ப்ராப்ளம்னா என்ன? கஸ்டமரோட வாய்ஸ்ல ஒரு குறை இருந்துச்சுன்னா அதுதான் ப்ராப்ளம். அதுதான் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, அதுதான் ப்ராஜெக்ட். இந்த ட்ரைனிங் முடியும் பொழுது இன்னைக்கு சாயந்தரம் ஒரு அரை மணி நேரம் எல்லாரும் பேசுறோம். இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்காப்பா இந்த ட்ரைனிங்ல? ஏதாவது டு யூ ஃபைண்ட் எனி டிஃபிகல்ட்டி? நீங்க எல்லாம் 1000 இன்புட் கொடுக்குறீங்க. அந்த இன்புட்டுக்கு பேர் தான் என்னது? வாய்ஸ் ஆஃப் கஸ்டமர். கஸ்டமரோட வாய்ஸை கேட்கறது முக்கியமா இல்லையா ஒரு பிசினஸ்ல? எஸ் சார், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நான் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றதுக்கு எனக்கு 10 செகண்ட் ஆகுது, அதுக்கு உங்களை நான் பதில் எதிர்பார்க்கும் பொழுது அதுக்கு 20 செகண்ட் ஆகுது. 10 செகண்ட் நான் பேசிட்டு 20 செகண்ட் வெயிட் பண்றேன் உங்க ரெஸ்பான்ஸ்க்காக. ஏன் சொல்லுங்க? நீ அப்பதான் போய் பொறுமையா அந்த அன்மியூட் பட்டனை போய் தட்டி பேசுற, அதுக்குள்ள எவனாவது உன் ஃப்ரெண்டு ஏதாவது பேசிடுவான், அப்புறம் திருப்பி மியூட் பண்ணிட்டு உட்காந்துடுறேன். ஸோ கொஞ்சம் பி வெரி ஆக்டிவ்.
ரைட். அண்ட் ஆறாவது சிஸ்டம் அப்ரோச். ஆறாவது வந்து சிஸ்டம் அப்ரோச். சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸஸ். எப்பவுமே நம்ம வந்து ப்ராசஸ் என்ன, சிஸ்டம் என்ன, ரைட். அண்ட் ஃபெயிலியர் வந்து ப்ராசஸ்ல இருந்து எந்த ப்ராசஸ்ல இருந்து வருது அப்படித்தான் நம்ம திங்க் பண்ணணுமே ஒழிய ஃபெயிலியர் வந்து ராமசாமி கிட்ட இருந்து வருது, முனுசாமி கிட்ட இருந்து வருதுன்னு பேசுறீங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து சரிபடாது ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்ல, ரைட். யூ ஷுட் பி ப்ராசஸ் சென்ட்ரிக், சிஸ்டம் ட்ரிவன். அதுதான். அடுத்து வந்து கண்டினியூஸ் லேர்னிங். ப்ராப்ளம்ஸ் கம்பெனில இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். ப்ராப்ளம்ஸ் கம்பெனில இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். சால்வ் பண்ண நியூ லேர்னிங் கிடைச்சிட்டே தான் இருக்கும். இதை தான் கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். அண்ட் லேர்னிங் இஸ் a never ending process. Learning is a never ending process, but we should always be open to learn from the mistakes, right. நம்ம லைஃப்ல அப்படிதான் நிறைய விஷயத்த நம்ம வந்து தப்பு பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிய வரும், அடடா இதை செய்யக்கூடாதுன்னு. அதே மாதிரி தான் கம்பெனியும் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் they will come across, but they will learn from it, right. So இந்த மாதிரியான ஸ்கில்ஸ் தான் வந்து லீன் சிக்ஸ் சிக்மா ஸ்கில்ஸ்னு சொல்றோம். இந்த ரைட் சைட்ல நீங்க நான் போட்டிருக்க விஷயம் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா the terminologies and tools in Lean Six Sigma. And இதெல்லாம் நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது மூலமா you can also be highly effective in your profession. Is it clear to all of you this particular slide? Yes, sir. Sir, Any ஏதாவது கேள்வி கேட்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? You want to ask me anything in this at this stage? sir, I have doubts, sir. சொல்லுங்க. சார் இப்போ நீங்க தேர்ட் பாயிண்ட் சொன்னீங்க பீரியடைசிங் ப்ராப்ளம். Prioritize. அதுல வந்து இப்போ நீங்க எல்லாருமே வந்து இப்போ முன்னுரிமை கொடுத்துட்டு அடுத்த ப்ராசஸ் திங்க் அண்ட் வின் சொல்லிட்டாங்க சார். கரெக்டா முன்னுரிமை கொடுத்து அவன் கரெக்டா பண்றானா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்றாங்க சார். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்றோம், அடுத்து திங்க் அண்ட் வின் ப்ராசஸ்ல எல்லாருமே கம்ஃபர்டபுளா 100% அச்சீவ் பண்ணுவாங்கன்னு நீங்க சொல்றீங்க சார். இப்ப ஏதாவது அவன் ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ணிட்டான், இப்ப ஏதாவது ஐ மீன் ஏதாவது மிஸ்டேக்ல ஏதாவது மிஷின் ப்ராசஸ்ல ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டான்னா அவன் எப்படி சார் அவன் அடைவான், லட்சியத்தை அடைவான்? இல்ல see ஒன்னொன்னும் தனித்தனி விஷயம். ப்ரையாரிட்டைஸ் அப்படின்றது வந்து நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய சாய்ஸஸ் இருக்கு. இப்போ திடீர்னு கம்பெனிக்குள்ள நீங்க போய் ப்ராஜெக்ட் பண்ணலான்னு போறீங்க. கம்பெனில வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் வந்து நிறைய ப்ராஜெக்ட் இருக்கும். இருக்குமா இருக்காதா? ஒரு திடீர்னு 10 ப்ராப்ளம் இருக்கும். 10 ப்ராப்ளத்துல எந்த ப்ராப்ளம் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டு த கம்பெனி அதை நீங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். 10 ப்ராப்ளம்ல எந்த ப்ராப்ளம் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டு த கம்பெனி, ஸோ அதை தான் நீங்க வந்து எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். அப்பதான் வந்து கம்பெனி வில் ஆல்சோ கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ். இப்போ கம்பெனியோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வேற இருந்து நீங்க வந்து லீஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்களோட அட்டென்ஷன், அவங்களோட சப்போர்ட் எல்லாம் குறையும். ஸோ ஆல்வேஸ் we should learn to prioritize. The problem prioritization, project prioritization, solution prioritization எல்லாத்துக்குமே வந்து டூல்ஸ் இருக்கு. you will be learning, right. இது ஒரு ஸ்கில். இதுக்கு சில டூல்ஸ் இருக்கு. திங்க் வின் வின்னா எப்பவுமே எல்லா ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸுமே நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் கணக்குல. இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ இந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமை நம்ம ஆரம்பத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி தமிழ் யூஸ் பண்ணலாமான்னு கேட்டு ஓகேன்னு ஒண்ணு தமிழ்ல தான் நம்ம பண்றோம். எதனால? புரியும் சொல். அப்ரோச் இஸ் வின் வின் இல்லையா? எனக்கும் தமிழ் தான் தாய்மொழி, எனக்கும் வசதியா இருக்கு, உனக்கும் வசதியா இருக்கு. ஜோக் அடிக்கணும்னா கூட கொஞ்சம் ஒழுங்கா ஜோக் அடிக்கலாம், நல்லா சிரிக்கலாம், கரெக்டா இல்லையா? சோ அந்த சிச்சுவேஷன் இஸ் வின் வின். அதனால நம்ம அதை அடாப்ட் பண்றோம். அப்படி வின் வின்னா இருக்கிற சிச்சுவேஷனை நம்ம கொலாப்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ரிசல்ட்ஸ் பாதிக்கும், ரைட். தட் இஸ் ட்ரூ. சரிப்பா. ஸோ நவ் we are coming to the most important point. ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ப்ராஜெக்ட்லாம் வந்து எதனால சக்சஸ்ஃபுல்லா வர மாட்டேங்குது? முக்கியமான சில காரணங்கள். நம்ம இன்னும் சிக்ஸ் சிக்மா மெத்தடாலஜி டூல்ஸ் வந்து டீ பிரேக்கு அப்புறம் தான் நம்ம கரெக்டாக ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். நவ் we are only preparing the mindset. நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது வரைக்கும்? we are preparing the mindset. நம்ம இங்கெல்லாம் லேக் ஆகிறோம், இங்கெல்லாம் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், இங்கெல்லாம் நம்ம அடிஷனல் எஃபோர்ட் போடணும் அப்படின்றது ரியலைசேஷன் தான் நடந்துட்டு இருக்கு. ஒன்ஸ் ரியலைசேஷன் இஸ் சக்சஸ்ஃபுல், you will learn like a pro. நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. once the realization is successful, நீங்க லேர்ன் பண்றது அடுத்த லெவல்ல இருக்கும். என்ன நம்ம தான் இந்த ட்ரைனிங்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோமா அப்படின்ற அளவுக்கு உனக்கே உணர்வேன். and that is called transformation, and then you will be rewarded with the yellow belt title, right. first reason எதனால ப்ராஜெக்ட்ல ரிசல்ட் வர மாட்டேங்குது? முதல் ரீசன் என்னப்பா எழுதிருக்காங்க? முதல் ரீசன் மைண்ட்செட் அண்ட் கல்ச்சர். மைண்ட்செட் அண்ட் கல்ச்சர். மைண்ட்செட் அண்ட் கல்ச்சர். மைண்ட்செட்னா என்னன்னா, தனி மனிதனா நான் எப்படி திங்க் பண்றேன்,
தனி மனிதனாக நான் எப்படி திங்க் பண்றேன், அதான் மைண்ட் செட் இல்லையா? இப்ப எல்லாரும் ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. லோகேஷ் மட்டும் தைரியமா கேமராவை ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு அட்டன் பண்றாரு. எல்லாருக்கும் தான் நான் சொன்னேன், இவரு மட்டும் ஆன் பண்ணி பண்றாரு. சோ ஹிஸ் மைண்ட் செட் ஃபேவரபிளா இல்ல ஆப்போசிட்டா இருக்காப்பா அவருக்கு? ஃபேவரபிளா இருக்கு. ஏன் ஃபேவரபிள்? ஆன் பண்ணா என்ன நடக்கும்? அப்படி கேமரா ஆன் பண்ணா கேமராவை ஆன் பண்ணா என்ன நடக்கும்? எது அப்படி அது எப்படி ஃபேவரபிளா மாறும்? கமான், கேமரா ஆன் பண்ணாதவங்க பேசுங்க. இன்டராக்ஷன் இருக்கும் சார். ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இன்டராக்ஷன் இருக்கும். அது ரொம்ப முக்கியமா அவங்க லேர்னிங்க்கு. எஸ் சார். ஓ வெரி குட். அது ரொம்ப முக்கியம் சார், ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இன்டராக்ஷன். வெரி குட். அடுத்த பாயிண்ட் என்னப்பா? அடுத்த பாயிண்ட் சார் டவர் ப்ராப்ளம். நான் கேக்குற கேள்வி வேற. கேமராவை ஆன் பண்ணா ஃபேவரபிள்னு சொன்னீங்க. அப்ப என்ன ஃபேவரபிள்? ஓ டவர் ப்ராப்ளம் வந்து ஃபேவரபிள் கிடையாது, இன்ஃபேவரபிள். பிரச்சனை எல்லாம் அப்புறம் அது ஒரு ப்ராஜெக்ட். டோன்ட் வரி, வில் டேக் அப் யுவர் ப்ராஜெக்ட். உங்க பின்கோட்ல ஒரு டவர் போட்டு ஒரு பெரிய பிசினஸ் மேனா வந்துடலாம். இஃப் யூ ரியலி நீ சொல்றது உண்மையா இருந்தா உன் பின்கோடு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அங்க நான் ஒரு லோன் வாங்கி ஒரு டவர் போட்டேன்னா நான் கோடீஸ்வரன் ஆயிடுவேன். அதானப்பா பிசினஸ். ஒருத்தனோட பிரச்சனை இன்னொருத்தனுக்கு பிசினஸ், ரைட்? சோ நம்ம கேமராவை ஆன் பண்ணா ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இன்டராக்ஷன், ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இன்டராக்ஷன். அது இல்லாம என்னால வந்து டைவர்ட்டே ஆக முடியாது. கேமராவை ஆன் பண்ணிட்டு நான் இங்க என் என்னோட ஆபீஸ்ல இருக்க மத்த வேலையை பார்க்க முடியுமா? நானு பார்க்க வாய்ப்பே இல்ல. கண்டினியூஸா உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கணும், உங்களை பார்த்துதான் பேசிட்டு இருக்கணும். மல்டி டாஸ்கிங்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா குறைஞ்சிரும். ஐ வில் பி லேசர் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் மை ஜாப். இதுக்கு பேர் தான் செல்ஃப் மானிட்டரிங். இதுக்கு பேர் என்னது? செல்ஃப் மானிட்டரிங். நம்மளே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறோம். நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா செக்யூரிட்டி தேவை கிடையாது. நம்மளே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறோம். கார்ல பெட்ரோல் இருக்கா இல்லையான்னு காட்டுறதுக்கு ஒரு ஃபியூவல் இண்டிகேட்டர் இருக்கா இல்லையா? அந்த ஃபியூவல் இண்டிகேட்டர் இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? காரு ஒரு இடத்துக்கு ஒழுங்கா போயிட்டு வர முடியுமா? முடியாது சார். பெட்ரோல் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியாது, திடீர்னு இன்ட்ரிக்கு போவோம், சிக்னல்ல நின்று போயிடும் கார். இதைதான் நம்மளும் செய்யறோம். நம்ம வந்து நம்மளே மானிட்டர் பண்ற அளவுக்கு நம்ம மைண்டை நம்ம சரிப்படுத்திக்கணும். ஒரு சூழ்நிலையில தவறு செய்யறதுக்கு 1000 வாய்ப்பு இருந்தாலுமே தவறே செய்யாத அளவுக்கு நம்மள டியூன் பண்ணிக்கணும். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ட்ரைனிங்ல வீடியோவை ஆன் பண்ணி காலையில இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் வீடியோ ஆன்ல இருந்தா மிஞ்சி போனா 15 ரூபா செலவாகும். அந்த 15 ரூபா செலவு பண்றதுனால எனக்கு எவ்வளவு பலன் இருக்குன்னு தெரிஞ்சா நான் செலவு பண்ணுவேன். கரெக்ட் தானேப்பா? எனக்கு வந்து 1 GB தான் இருக்கு, 1/2 GB தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க குறை பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஃபுல்லா ஆன்லைன்ல வந்துருச்சு. எல்லாமே டெக்னாலஜி ட்ரிவன் ஆயிடுச்சு. நம்மள ஃபுல்லா எக்யூப் பண்ணிக்கணும். இன்னும் சொல்ல போனா ஒரு படி மேல போய் எல்லாம் பிராட்பேண்டோட இருக்கணும் நீங்க எல்லாம். ஏன்னா இன்னைக்கு கிளாஸ் ரூம்ல நடக்கிறத விட ஆன்லைன்ல தான் அதிகமா நடக்குது. நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்கு, நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. கிளாஸ் ரூம் ட்ரைனிங்ல சில அட்வான்டேஜ் இருக்க மாதிரி ஆன்லைன் ட்ரைனிங்ல சில அட்வான்டேஜ் இருக்கு. எவ்ரி சிங்கிள் மினிட் இஸ் கெட்டிங் ரெக்கார்டட். உண்மையா இல்லையா? உங்களுக்கு we are going to give access to each one of you lifetime. இன்னைக்கு நீ அட்டெண்ட் பண்ண ட்ரைனிங் லைஃப் டைம் உனக்கு ஆக்சஸ் இருக்கும். நான் திரும்பி வந்து உன்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. என்னோட வீடியோ ஆனா அதை செய்யும். உனக்கு தேவைன்னும் போதெல்லாம் நீ என்ன பண்ணலாம்? ஆன் பண்ணி நீ வந்து குறிப்பிட்ட மாடியூல்ல லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். சோ தனி மனிதனாக நீ எப்படி சிந்திக்கிற அதான் ரொம்ப முக்கியம். ப்ராஜெக்ட் அப்படின்றத நீ எப்படி அணுகிற? கடையில போய் ஒரு 5000 ரூபாய் கொடுத்து ப்ராஜெக்டும் விலைக்கு வாங்கிட்டு வந்துடலாம். வேலை சுருக்கமா முடிஞ்சு போச்சு. ரிப்போர்ட்டும் ஒருத்தன் எழுதி கொடுத்துறான், அதுவும் சுருக்கமா முடிஞ்சு போச்சு. இல்ல ஹானஸ்டா 3 மாசம்னா 90 நாள், 90 நாளும் நான் ஒர்க் பண்றேன். வழக்கமா நான் 8 hours தான் ஒர்க் பண்ணுவேன், ஆனா ப்ராஜெக்ட் டைம்ல 12 hours ஒர்க் பண்ண போறேன் அப்படின்னு நீ ஒரு முடிவு எடுத்தனா உன் ப்ராஜெக்ட்ல ரிசல்ட் வரும். உன் கூட இருக்கவனும் அதுக்கு ஒத்துழைக்கணும். கூட இருக்கவன் ஒத்துழைச்சானா அதுக்கு பேர் கல்ச்சர். 50 பேர் இருக்கிற மீட்டிங்ல 5 பேர் தான் வீடியோ ஆன்ல இருக்கும். 5 பேருக்கு மைண்ட் செட் கரெக்டா இருக்கு. ஆனா ஒட்டுமொத்தமா கல்ச்சர் ரொம்ப மோசமா இருக்கு. ஒட்டுமொத்தமா கல்ச்சர் ரொம்ப மோசமா இருக்கு. கல்ச்சர்னா என்னன்னா, இப்ப நம்ம ஒரு சொசைட்டில இருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு நல்ல ஏரியால குடி போவோமா இல்ல மோசமான ஏரியால போய் வீடு பார்த்துட்டு போமா?
சொல்லுங்கப்பா. நல்ல ஏரியால தான் சார் வீடு பார்க்கணும். நல்ல ஏரியால தான் இருக்கும். நம்ம நல்ல ஏரியால இருக்குமா இல்லையான்றத தீர்மானம் பண்றது யாருன்னா நம்மள சுத்தி இருக்கிறவங்க. நீங்களே சொன்னீங்க சார் நம்ம ட்ரைனிங்ல பார்ட்டிசிபேட்டிவா இருந்தா நல்லது அப்படி இப்படின்னு ஃபேவரபிள்னு. மைண்ட் செட் இஸ் ஓகே பட் கல்ச்சர் இஸ் பேட். கல்ச்சர் நல்லா இருந்ததுன்னா எப்படி தெரியும்னா 5 பேர் மட்டும் தான் வீடியோ ஆஃப் பண்ணிருப்பான், 45 பேர் அட்டென்டிவா இருப்பான். அப்போ கல்ச்சர் இஸ் குட். 5 பேர் தனியா தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கான், அவன் மட்டும் தான் வீணா போவான். ஆனா கல்ச்சர் இஸ் பேட், எல்லாரும் வீணா போவாங்க. உண்மையா இல்லையா? தப்பா சொல்றேன்னு புரியறதுக்காக சொல்றேன். என்னதான் நம்ம சரியா இருந்தாலும் சில நேரங்களில் நம்மளால ஜெயிக்க முடியாது. காரணம் என்ன? ராங்கான இடத்துல இருக்கும். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நீ டீம் ஃபார்ம் பண்ணும்போது உனக்கு தெரிஞ்சவன், உன் வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கிறவன், ரைட், எவன்லாம் உன் டைமை நல்லா வேஸ்ட் பண்ணுவானா, இவனெல்லாம் சேர்த்து ப்ராஜெக்ட் பண்ணக்கூடாது. ப்ராஜெக்ட்ல ஒருத்தனுக்கும் தனித்தனி ரோல் இருக்கு. அதுக்கு தகுதி வாய்ந்தவனா எடுத்துட்டனா மைண்ட் செட்டும் சூப்பரா இருக்கும், கல்ச்சரும் சூப்பரா இருக்கும். இதை மிஸ்டேக் பண்ணீங்கன்னா முதல் கோணல் முற்றும் கோணல் ஆயிடும். ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டர், why you are not delivering result in the project. இதே ட்ரைனிங் தான் கம்பெனில இருக்கக்கூடிய சிஇஓக்கும் எடுப்போம், கம்பெனில இருக்க ஜெனரல் மேனேஜருக்கும் எடுப்போம், ஆபரேஷன்ஸ் ஹெட்டுக்கும் எடுப்போம், குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் மேனேஜருக்கும் எடுப்போம், எல்லாருக்குமே எடுப்போம். அதே விஷயத்தை தான் உங்களுக்கும் சொல்றேன். என்ன ஒண்ணு உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்றேன். So please understand, I am seeing each one of you as, the general manager in a company, like CEO in a company, operations head in a company, அந்த மாதிரி ஒரு டீம் லீடரா, ப்ராசஸ் மேனேஜரா உங்களை தான் ஃபீல் பண்ணி தான் ஐ எம் ஜஸ்ட் டாக்கிங் டு யூ. நீங்களும் அதே ஃபீலிங்கோட அட்டென்ட் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் ஆக்சுவலி பிகம் ஒன். ரெண்டாவது ரீசன் why projects are failing, inappropriate tools and techniques. ஏற்கனவே உதாரணம் சொல்லிட்டேன். ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ணும் பொழுது கையிலையும் டைட் பண்ணலாம், ஸ்க்ரூ டிரைவர்லயும் டைட் பண்ணலாம். எது புத்திசாலித்தனம்? ஸ்க்ரூ டிரைவர்ல டைட் பண்றது தான் புத்திசாலித்தனம். அப்ப ப்ராஜெக்ட் பண்ணும் பொழுது நீங்க டூல்ஸை யூஸ் பண்றதும் பண்ணாததும் உங்களோட பொறுப்பு. டூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் இந்த ட்ரைனிங்ல சொல்லி தர போறோம். இதெல்லாம் நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்க வேலை ப்ரொஃபஷனலாவும் இருக்கும், டைமுக்கு முடியும், ரிசல்ட்டும் டெலிவர் பண்ண முடியும். ஆல் ஆஃப் யூ அக்ரி? டூல்ஸ்னா நான் சொல்ற எஸ் சார், பேனர், கட்டிங் பிளேயர் மட்டும் டூல்ஸ் கிடையாது. அது மட்டும் கிடையாது. there are tools. நம்மளோட வேலையை சிம்பிளிஃபை பண்ணக்கூடிய எல்லாமே டூல்ஸ் தான். நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. ஜூம் பிளாட்ஃபார்ம்ல லேர்னிங் இப்ப நீ போயிட்டு இருக்கு. ஜூம் இஸ் a tool. உன் ப்ராஜெக்ட்ல ஒரு கிராஃப் வரையறீங்க, the graph is a tool. அந்த டூல் என்னன்னு தெரிஞ்சாதானப்பா நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியும். டூலே தெரியாம நம்ம அதை யூஸ் பண்ணனா டூலை கையில வச்சிருந்து என்ன புரியும்? ஸோ அப்ப இதெல்லாம் நம்ம லேர்ன் பண்ணணும். தென் டெஃபினெட்லி ரிசல்ட் வில் கம். மூணாவது விஷயம், why projects fail. uncertainty in measurement. அன்சர்டனிட்டினா என்ன? எரர். மெஷர்மெண்ட் எதுக்கு தேவைப்படுது? உண்மையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டேட்டா எடுக்கணும். நான் சொல்றது சரியா இல்லையா? டேட்டா கலெக்ட் பண்ணாதான் உண்மை என்னன்னு தெரியும். டேட்டாவே இல்லை அப்படின்னா சுத்தி இருக்க சொல்றதான் நீ நம்பி ஆகணும். ஒப்பீனியன், இன்னொன்னு ஃபேக்ட். எது முக்கியம்? ஒப்பீனியன் முக்கியமா, ஃபேக்ட் முக்கியமா? ஃபேக்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்ப ஃபேக்ட் தெரிஞ்சுக்கணும்னா யூ ஷுட் பி டேட்டா ட்ரிவன். டேட்டா கலெக்ட் பண்ணணும். டேட்டா கலெக்ட் பண்ணும்பொழுது எரர் வரும். அந்த எரரை சரி பண்ண தெரியணும் உங்களுக்கு. டேட்டா கலெக்ட் பண்ணும் பொழுது எரர் வரும், எரரை சரி பண்ண தெரியணும். எரர் எவ்வளவு இருக்குன்னு தெரியணும். எரர் இருக்கா இல்லையா, எரர் எவ்வளவு இருக்கு, எரர் இருந்தா நம்ம எப்படி சரி பண்ணணும், டேட்டாவை எப்படி கிளீன் பண்ணணும், இப்படின்லாம் தெரியலனா கண்ணை மூடிக்கிட்டு கார் ஓட்டுறதுக்கு சமம். கண்ணை மூடிக்கிட்டு கார் ஓட்டினா ரோடு தெரியுமா? சொல்லுங்கப்பா, ரோடு தெரியுமா தெரியாதா? தெரியாது சார். தெரியாது. நீ நல்ல டிரைவர் தான், தெரியாது சார். ஆனா கண்ணை மூடிக்கிட்ட உன்னால அந்த டெஸ்டினேஷன் போய் சேர முடியாது, நேரத்துக்கு போய் சேர முடியாது, பல விபரீதங்களை சந்திக்கவும் நேரிடும். அதேதான் கண்ணை மூடிட்டு கார் ஓட்டுறதும் ரைட்டா, டேட்டா சரியில்லாத டேட்டாவை வச்சுக்கிட்டு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்றதும் ரெண்டும் ஒண்ணுதான். 3 மாசத்துல ப்ராஜெக்டை முடிச்சாகணும். நிறைய ப்ரெஷர்ல தானே ஒர்க் பண்றீங்க ப்ராஜெக்ட். காலேஜ்ல ஃபர்ஸ்ட் ரிவ்யூ, செகண்ட் ரிவ்யூ, தேர்ட் ரிவ்யூ, ஃபோர்த் ரிவ்யூ, மொத்தம் 3 மாசம். அதுக்குள்ள கோர்ஸ் முடியுது, ஒரு வேலையில செட்டில் ஆகணும். இவ்வளோ ப்ரெஷர்ல நீ ஒர்க் பண்ணும் பொழுது நீ உன்னோட டேட்டாவும் உன்னை சப்போர்ட் பண்ணல, நீ எடுக்கிற டேட்டா எல்லாமே ராங்கா இருக்கு அப்படின்னா அப்போ உன் ப்ராஜெக்ட்ல ரிசல்ட் வர்றது கஷ்டம். ஆல் ஆஃப் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி மீனிங் ஆஃப் தேர்ட் பாயிண்ட்?
Yes, sir. Understand. டேட்டா கலெக்ட் பண்றதுக்கு சில மெத்தட் இருக்கு. டேட்டா கலெக்ஷன் மெத்தட் அதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்க போறோம் இன்னைக்கு. ரைட். பாயிண்ட் நம்பர் 4, லேக் ஆஃப் மெத்தடாலஜி. எப்படி சார் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ப்ராஜெக்ட, எப்படி சார் முடிக்கணும் ப்ராஜெக்ட? ஒரு கிராமத்துக்கு எல்லாம் போனீங்கன்னா களிமண்ல பானை எல்லாம் செய்வாங்க, கரெக்டா? களிமண்ல பானை செய்வாங்க, பாத்திருக்கீங்களா இல்லையா? அத செய்யறதுக்கும் ஒரு மெத்தட் இருக்கா இல்லையா? Yes, sir. ஒரு கிலோ களிமண் கொடுத்தா எத்தனை பேரால அதை உடனே பானையா மாத்த முடியும்? எல்லாமே வசதி கொடுத்துடுறோம், களிமண் அந்த வீலு எல்லாமே கொடுத்துரும். பானையா மாத்த முடியுமா? No, sir. அப்போ அதுல ஒரு மெத்தட் இருக்கு இல்லையா? எல்லா ரிசோர்ஸும் இருந்தாலும் ஒரு மெத்தட் இருக்கு. எங்க ஆரம்பிக்கணும், எங்க முடிக்கணும், இடையில என்னென்ன செய்யணும், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அப்ரோச். அதுக்கு பேர் தான் மெத்தடாலஜி. ப்ராஜெக்ட்னு சொல்லிட்டு நானும் எனக்கும் தெரியும், நானும் பானை செஞ்சிருவேன்னு களிமண் எல்லாம் எடுத்துட்டு போனா அது பானை மாதிரி வராது. அப்போ அதுல இருக்க மெத்தடாலஜி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த மெத்தடாலஜி நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? டிமேக், டிஃபைன், மெஷர், அனலைஸ், இம்ப்ரூவ், கண்ட்ரோல். இதெல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு படிக்க போறோம். 5வது ரீசன் ப்ராஜெக்ட் ஏன் ஃபெயில் ஆகுது, inadequate process knowledge. inadequate process knowledge அப்படின்னா என்னன்னா, இப்ப திடீர்னு இப்ப நான் வந்து என்னோட வீட்டுல ஹால்ல இருக்கேன். ஹால்ல எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இருக்கிற ஃபேன் ஓடல, ஹால்ல இருக்கிற ஃபேன் ஓடல. நான் என்ன பண்றேன், ஹால்ல ஃபேன் ஓடல அப்படின்ன உடனே பெட்ரூமுக்கு போறேன், பக்கத்துல இருக்க பெட்ரூம்ல இருக்க சுவிட்ச் போர்டை ஓபன் பண்ணி பாக்குறேன், ஏன் ஃபேன் ஓடலன்னு. என்னால அந்த பிரச்சனைய அந்த ஃபேனை ஓட வைக்க முடியுமா? முடியாது சார். ஹால்ல இருக்கிற சுவிட்ச் போர்டை தான் சார் நீங்க பாத்துருக்கணும். நீங்க என்ன சார் பெட்ரூம்ல போய் பாக்குறீங்க? ஹால்ல இருக்கிற ஃபேனுக்கு சப்ளைஸ் ஹால்ல இருக்கிற சுவிட்ச் போர்ட்ல இருந்து தான் சார் வரும். அதான் சார் ப்ராசஸ். ஆனா நீங்க அரைகுறையா நீங்க எங்கேயோ போய் பாத்துட்டு இருக்கீங்க சார். இந்த தப்பை தான் நம்ம கம்பெனில செய்யறோம். ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றோம். அந்த ப்ராப்ளம் எந்த ப்ராசஸ்ல இருந்து வருதோ அந்த ப்ராசஸ்ல தான் நீ போய் ஒர்க் பண்ணணும். இதுக்கு பேர் தான் ப்ராசஸ் அப்ரோச். பிரச்சனை ஒரு இடத்துல நடக்கும், ஆனா நம்ம வந்து ஒர்க் பண்றது வேற இடத்துல போய் ஒர்க் பண்ணுவோம். Do you think we will address the problem? நேரம் முடிஞ்சு போயிடும் 3 மாசம். அதனால எப்பவுமே ப்ராப்ளம் சால்விங்னா எந்த ப்ராசஸ் வந்து ஃபெயில் ஆகுதோ அந்த ப்ராசஸ்ல தான் போய் நீ ஒர்க் பண்ணணும். இடம் மாதிரி ஒர்க் பண்ணா ரிசல்ட் வராது. இதுக்கு பேர் தான் என்னது, inadequate process knowledge. ஒரு கம்பெனிக்குள்ள போறீங்க, ஃபவுண்டரிக்குள்ள என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் இருக்கும்? மெட்டலை மெல்ட் பண்ணுவாங்களா? சொல்லுங்கப்பா, மெட்டல் மெல்ட் பண்ணுவாங்களா இல்லையா? மெல்டிங், போரிங், அதுக்கப்புறம் அதை டைல ஊத்துனதுக்கு அப்புறம் அதை கூல் பண்ணுவாங்க, கூலிங், அதுக்கப்புறம் அதை காஸ்டிங் வெளியில எடுத்துட்டு ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட், கரெக்டா? அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் வந்து ப்ராபபிலி ஏதாவது பினிஷிங் ஏதாவது பண்ணனாலும் பண்ணுவாங்க. எல்லாமே இது ஒண்ணு என்னது, ப்ராசஸ். கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து கம்ப்ளைண்ட் வருது. கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் வர்றதுக்கு காரணம் கூலிங்னால பிரச்சனை வருதா, இல்ல நீங்க வந்து மெட்டல போர் பண்றதுல டைல போர் பண்றீங்க அங்க ப்ராப்ளம் வருதா, ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட்ல ப்ராப்ளம் வருதா? இத வந்து நமக்கு அட்லீஸ்ட் பேசிக்கா ஓவரால் ஐடியா இருக்கணும். பிரச்சனையை ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு மெல்டிங்ல போய் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா ரிசல்ட் வருமா? வராது. அப்ப கொஞ்சம் சிந்திக்கணும். பிரச்சனை ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணும்போது சிந்திக்கணும். ப்ராப்ளம் ஹால்ல இருக்கு, நம்ம ஏன் பெட்ரூமுக்கு போறோம்னு யோசிக்கணும். எந்த ப்ராசஸ்ல ப்ராப்ளம் இருக்கோ அந்த ப்ராசஸ தரோவா ஸ்டடி பண்ணணும். அத சரி பண்ணா ரிசல்ட் வரும். ஃபைனலி அன்ஸ்டேபிள் ப்ராசஸஸ் cannot be improved. நல்லா புரியுங்க. அன்ஸ்டேபிள்னா என்ன? இப்போ ஒரு நிலையற்ற தன்மை நம்ம பார்த்திருக்கோம். டாஸ்மாக்ல இருந்து ஒருத்தர் வெளியே வராரு, நிலையா இருப்பாரு அவரு? அவருக்கு போய் நம்ம ஏதாவது புத்தி சொன்னா ஒர்க் அவுட் ஆகுமா? ஒர்க் அவுட் ஆகாது. சோ நிலையற்ற தன்மையில இருந்தா என்னதான் நல்ல புத்தி சொன்னா கூட எடுத்துக்க மாட்டாங்க. ப்ராசஸும் நிலையற்ற தன்மையில இருக்கும். ஒரு சில ஆர்கனைசேஷன்ல ப்ராசஸும் நிலையற்ற தன்மையில இருக்கும். நிலையற்ற தன்மையில ஒரு ப்ராசஸ் இருந்தால் அந்த ப்ராசஸை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியாது. ஒத்துக்க முடியுதா இல்லையா? ப்ராசஸ் நிலையற்ற, ஆல்ரெடி அவர் ஆள் வந்து டாஸ்மாக்ல இருந்து வெளியில வராரு,
நிலை இல்லாம இருக்காரு. அவருக்கு போய் நீங்க 1000 புத்தி சொல்றீங்க, அவன் ஒண்ணுமே கேட்க மாட்டான். 3 மாச டைம் மொத்தமா வேஸ்ட் ஆயிடும். இஃப் யூ ஒர்க் ஆன் அ அன்ஸ்டேபிள் ப்ராசஸ். அப்ப ப்ராசஸ் ஸ்டேபிளா இருக்கா இல்லையான்னு எப்படி தெரியும்? அதுக்கு டூல்ஸ் இருக்கு. கண்ட்ரோல் சார்ட். டாக்டர் கிட்ட போன உடனே நம்ம டாக்டர் என்ன பண்ணுவாரு, நம்மளோட பிபி ஸ்டேபிளா இருக்கா இல்லையான்னு பாப்பாரா இல்லையா? சுகர் லெவல் ஸ்டேபிளா இருக்கா இல்லையான்னு பாப்பாரு. அதுக்கும் டாக்டர் டூல் வச்சிருக்காரு. ஹார்ட் பீட் ப்ராப்பரா இருக்கா இல்லையான்னு பாப்பாரு. ஹார்ட் பீட் ஸ்டேபிளா இருக்கான்னு எப்படி தெரியும்? இசிஜி கிராஃப்ல தெரியுமா தெரியாதப்பா? இசிஜில பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் உங்க ஹார்ட் பீட் எப்படி இருக்குன்னு இல்லையா? அந்த ரிதம். அதே மாதிரி நம்ம கிட்டயும் நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு. இன்ஜினியர்ஸும் யூஸ் பண்ணலாம். அந்த டூலுக்கு பேரு கண்ட்ரோல் சார்ட். இசிஜி கிராஃப் மாதிரியே இருக்கும். அந்த இசிஜி கிராஃப் மாதிரி இருக்கிற நம்ம கண்ட்ரோல் சார்ட்டை பிளாட் பண்ணோம்னா ப்ராசஸ் ஸ்டேபிளா இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிடும். ஸ்டேபிளா இருந்தால் ப்ராசஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸ்டேபிளா இல்லைன்னா முதல்ல ப்ராசஸை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணணும். ப்ராசஸை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணா அதுக்கு பேரு ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல். ப்ராசஸை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணா அதுக்கு பேரு ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல். ஏற்கனவே ஸ்டேபிளா இருக்குன்னா இம்ப்ரூவ் பண்ணி ரிசல்ட் கொடுக்கலாம். அதுக்கு பேரு ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். All of you, do you understand the difference between process control and process improvement? சொல்லுங்கப்பா. எஸ் சார். ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல்னா ப்ராசஸை நம்ம ஸ்டெபிலைஸ் தான் பண்றோம், சரி பண்ணல, ஸ்டெபிலைஸ் பண்றோம். இப்படிதான் இது ஒரே மாதிரி தான் இருக்கணும், ப்ராசஸ் மாத்தி மாத்தி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றோம். அது ப்ராசஸ் ஸ்டெபிலைசேஷன். ஸ்டெபிலைஸ் ஆன ப்ராசஸை மட்டும் தான் நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். ஸ்டெபிலைசேஷன்லயே பிரச்சனை இருந்தா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ண முடியாது. இந்த பேசிக் அடிப்படைகள்லாம் உங்களுக்கு தெளிவா இருக்கணும். இருந்தாதான் நீ ஏன்னா ப்ராஜெக்ட்ன்றது வேற ஒண்ணுமே இல்ல, ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். ப்ராஜெக்ட்னா என்ன? ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். அப்ப இந்த நாலேஜ் எல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம். So this is what you will be learning inside the Yellow Belt training program, and this is my profile. இது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி டீச் பண்ணிட்டாங்க, ஆல்ரெடி ஷேர் பண்ணிட்டாங்க. and I also understood thoroughly about all of you, right? இந்த கிரவுண்ட் ரூல்லாம் ஆல்ரெடி பிரபாகர் சார் சொல்லிட்டாரு. கூடுமான வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணுங்க. இதெல்லாம் செல்ஃப் மானிட்டரிங். இன்னைக்கு முடியலனா கூட நாளை கட்டாயம் ஃபாலோ பண்ணுங்க. நிறைய பேர் உண்மையிலே இந்த மொபைல் நெட்வொர்க்லாம் லிமிடேஷன் வச்சிருப்பீங்க. சார் எனக்கு 1/2 GB தான் சார் இருக்கு, 3/4 GB தான் சார் இருக்கு. அதெல்லாம் சரி பண்ணிக்கோங்க. நாளைக்கு ஒரு 10 ரூபா கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு 2 GB எக்ஸ்ட்ரா கொடுப்பாங்க, வாங்கிக்கோங்க. இட் இஸ் ஒர்த் இட். அண்ட் மேக் ஷுர் யூ யூட்டிலைஸ் யுவர் டைம் கம்ப்ளீட்லி. இந்த டீ பிரேக் முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கு அப்புறத்துல இருந்து நாளைக்கு ஈவினிங் முடியிற வரைக்கும் நீங்க ரொம்ப எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ணணும்னா இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்க, ரைட்? சைலண்ட் ப்ரூஃபான என்விரான்மெண்ட்ல உட்காந்துட்டு யூ கேன் ரிமைன் அன்மியூட்டட். அப்பப்போ மியூட் அன்மியூட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. அண்ட் கொஸ்டின் கேட்கும் போதெல்லாம் உடனே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலாம். And Yellow Belt certificate on the right side that will come from Government of India. And யாரெல்லாம் ஆக்டிவா இருக்கிறீங்களோ, whomsoever your name is getting registered with me, I would like to additionally honor your participation with an additional certificate. This will come from me specific என் சைடுல இருந்து வரும், and that will be an white belt certificate. So all of you stand a chance to get 2 certificates from the program, and it's all up to you. The opportunities are open to each and every one of you, right? And for the Yellow Belt க்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம் இருக்கும். 2 நாள் ட்ரைனிங் முடிச்ச உடனே ஒரு எக்ஸாம், ஆன்லைன் எக்ஸாம். There will be 25 questions. நீங்க மினிமம் 50% மார்க் எடுக்கணும். ஒருவேளை 50% மார்க் எடுக்கலனா ஒன் மோர் சான்ஸ் கொடுப்போம். ஒன் மோர் சான்ஸ்லயும் நீங்க மார்க் எடுக்கலனா சர்டிபிகேட் வராது, ரைட்? There are only 2 chance. So make sure you clear the exam in the first attempt only. First attemptல யாரு கிளியர் பண்றீங்களோ you are the white yellow belt for me. 2 attempt நீ எடுத்தாலே in my opinion you are not a yellow belt. But just to நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ன்றதால உங்களை என்கரேஜ் பண்றதுக்காக தான் 2வது சான்ஸ், ரைட்? என்னோட ஒபினியன்ல எல்லா क्वेश्चनமே நீங்க ஆன்சர் பண்ணிடலாம். During the training program I will be discussing all the 25 questions. டைரக்டாவோ இன்டைரக்டாவோ I will be discussing all the 25 questions. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எக்ஸாம்ன்றது ஒரு மேட்டரே இல்லை. You can get 100 out of 100, right? So எத்தனை பேர் அதை கரெக்டா செய்றீங்கன்னு பார்க்கலாம். So now we will have a short tea break. Tea break முடிச்சிட்டு வந்த உடனே we will understand. I will take you inside into the world of Lean Six Sigma. Lean என்ன, Six Sigma என்ன, இது ஏன் இது ரெண்டையும் இன்டெகிரேட் பண்ணாங்க, இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஹிஸ்டரி என்ன, இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெளிவா தெரிஞ்சிடும். நேத்தே நான் உங்களை ஒரு வீடியோ கொடுத்து பாருங்கன்னு சொன்னேன். பார்த்துருந்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இந்த டாபிக்லாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஃபெமிலியரா இருக்கும்.
டீ பிரேக் அப்புறம் நான் பேசுறது உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும், ரைட்? இல்லைனாலும் ஈஸியா தான் இருக்கும். ஸோ இஃப் யூ ஹவ் நாட் கான் த்ரூ த வீடியோ, அட்லீஸ்ட் இன்னைக்கு எவ்ரிடே நான் அந்த மாதிரி சில வீடியோ ஷேர் பண்ணுவேன், அதெல்லாம் நீங்க பாருங்க. ஆல்ரைட், ஸோ ஐ ஸ்டாப் ஹியர் ஃபார் யுவர் காஃபி பிரேக். அண்ட் சரியா 10 நிமிஷம் நம்ம இங்க பிரேக் எடுத்துக்கலாம், ரைட்? ஆஃப்டர் 10 minutes all of you are requested to join the meeting again. போலாமாப்பா காஃபி பிரேக்? Okay, sir. all of you? Okay, sir. சரி, அப்போ Okay, sir. கிரேட் கிரேட். சரி, நம்ம போற ஸ்பீடு, சொல்லி கொடுக்கிற மெத்தட், இஸ் இட் எவ்ரிதிங் இஸ் கம்ஃபர்டபிள் டு ஆல் ஆஃப் யூ? ஆர் ஏதாவது சேஞ்சஸ்? Yes, sir. ரைட், ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்தா நீங்க chat boxல போடுங்க and I will read it and Yes, sir. Okay. adjust accordingly. Right, so 11:25 வாங்க, ஒரு 10 minutes கழிச்சு வந்துருங்க காஃபி சாப்பிட்டு. மீட்டிங்ல இருந்து லீவ் ஆகணும்னு அவசியம் இல்ல, just close your video, go for the coffee and come back. Please confirm. Screen தெரியுதா? நான் பேசுறது கேக்குதா? Yes, sir. Very good. So completely ஒருத்தர் கூட வீடியோல இல்ல, ரைட்? நிறைய அட்வைஸ் பண்ணோம், எல்லாத்தையும் மறந்துட்டீங்க. குட். ஸோ மோட்டரோலா. ஸோ சிக்ஸ் சிக்மா எவால்வ்டு ஃப்ரம் அ கம்பெனி கால்டு மோட்டரோலா. எல்லாமே மோட்டரோலா அப்படின்ற ஒரு கம்பெனில இருந்து ஆரம்பிச்சது, ரைட்? ஸோ 1980s ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா மோட்டரோலா வந்து they were into electronic gadget manufacturing. We all know அவங்க என்ன ப்ராடக்ட் தயார் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா பேஜர்ஸ், ரைட்? எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ், நிறைய மொபைல் போன்ஸ். அண்ட் ஒன் ஆஃப் தியர் டிவிஷன் வாஸ் மேனுஃபேக்சரிங் டெலிவிஷன்ஸ் இன் அ பிராண்ட் நேம் கால்டு கியூசர். கியூசர் அப்படின்ற பிராண்ட் நேம்ல டெலிவிஷன்ஸ் தயார் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதுல they feel they experienced a lot of problem. கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் ஏன் வருது? ப்ராடக்ட்ல டிஃபெக்ட இன்டர்னலா அவங்களால டிடெக்ட் பண்ண முடியல. அதனால என்ன பண்ணுது, ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து டிஃபெக்டோட கஸ்டமர் கைக்கு போகுது, அப்ப கஸ்டமர் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ரியலி அ டேஞ்சரஸ் சிச்சுவேஷன். ஹோப் ஆல் ஆஃப் யூ அக்ரி வித் மீ. ஸோ மோட்டரோலாவால அதை ஒண்ணுமே தடுக்கவே முடியல. செவரல் மெனி திங்ஸ் தே ஹவ் ட்ரைட் அவுட், பட் ஸ்டில் அவங்க டெலிவிஷன் செட் எல்லாமே வந்து கஸ்டமர் பர்ச்சேஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய கிளைம், வாரண்டி பீரியடுக்குள்ளேயே நிறைய கிளைம். ஸோ த கம்பெனி டிசைடட் டு செல் த பிராண்ட். The company decided to sell the brand and it was actually sold to a Japanese firm. Motorola யார்கிட்ட சேல்ஸ் பண்றாங்க? They are selling it to a Japanese firm. அந்த Japanese firm ஓட நேம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா Matsushita Electric. The Matsushita Electric அப்படின்ற கம்பெனி வந்து பாத்தீங்கன்னா they were little more systematic in approach. அவங்க வந்து they were having a specific business model. அதுல வந்து they always focus on process improvement. அதனால என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா they after acquiring the Quasar, they made it a successful one in the market. And today Quasar is called, Quasar is a registered trademark of Panasonic, right? So after seeing the success of Quasar in the hands of the Japanese firm, and you are seeing here second person, இவர் தான் ராபர்ட் பாப் கால்வின், the CEO of Motorola. இவர் வந்து he realized one thing. பிரச்சனை நம்ம ப்ராடக்ட்ல மட்டும் இல்ல, நம்ம பிரச்சனையை கையாளுற விதத்திலையும் தவறு இருக்கு. அவர் என்ன ரியலைஸ் பண்றாரு? ப்ராப்ளம் இஸ் நாட் ஓன்லி வித் த ப்ராடக்ட், ப்ராப்ளம் இஸ் ஆல்சோ வித் அவர் அப்ரோச் டுவர்ட்ஸ் ப்ராப்ளம் சால்விங். பிரச்சனை வரும்போது நம்ம அதை ஒழுங்கா பிக்ஸ் பண்ண தெரியல நம்மளுக்கு. அதனாலதான் சேம் ப்ராடக்ட ஜாப்பனீஸ் ஃபார்ம் என்ன பண்ணிட்டாங்க, ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த கம்பெனியோட சிஇஓ புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. அந்த சிஇஓட பேர் என்ன? ராபர்ட் பாப் கால்வின். சிஇஓ பேர் என்ன? ராபர்ட் பாப் கால்வின். இவர் என்ன பண்றாரு, அவங்க கம்பெனி எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் எல்லாம் கூப்பிடுறாரு. நம்ம எல்லாம் இப்படி இப்ப மீட்டிங்ல பேசிட்டு இருக்க மாதிரி he called all his company executives and told them that all of them are responsible for growing the company 10 times in the next 5 years. அடுத்த 5 வருஷத்துல இந்த கம்பெனி 10 மடங்கு வளர்ச்சி அடையணும். என்ன சொல்றாரு? அடுத்த 5 வருஷத்துல இந்த கம்பெனி 10 மடங்கு வளர்ச்சி அடையணும், அதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கணும் நீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அண்ட் இங்க பாருங்க ஒருத்தர், he is Bill Smith. He is actually an engineer like most of you are engineer here. So Bill Smith is an engineer. And one more person, Dr. Michael Harry. He is a statistician. He is a
ஸ்டாட்டிஸ்டிஷியன், இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிஷியன்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே டேட்டா தான் கேட்பாங்க, சும்மா நம்பவே மாட்டாங்க யாரையுமே, ரைட்? ஸோ இந்த இன்ஜினியர், ஸ்டாட்டிஸ்டிஷியன் இவங்க 2 பேரும் என்ன சொன்னாங்க, சார் we are ready to lead the transformation, நம்ம கம்பெனியை பெரிய லெவலுக்கு கொண்டு போற பொறுப்பை நாங்க ஏத்துக்கிறோம் அப்படின்னு இவங்க 2 பேரும் சொல்றாங்க. And this combination of engineering and statistical brain really worked for Motorola, and it produced breakthrough improvements. So அப்படி அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டா, they have developed a metric based system. They have developed a metric based system. எதுக்கு எடுத்தாலுமே ஒரு நம்பர் இருக்கும், மெட்ரிக். உதாரணத்துக்கு நீங்க காலேஜ்ல படிக்கிறீங்கன்னா அட்டெண்டன்ஸ் பர்சன்டேஜ் இருக்கு, சிஜிபிஏ இருக்கு இல்லையா? எவ்ரிதிங் there are certain numbers, பட் இந்த நம்பர்ஸ்லாம் ரியலி பவர்ஃபுல்லா இருந்தா உண்மையிலே இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆயிடும். So they realized that, and they developed a metric based system, and moreover it is a statistical approach. கம்பெனில every 1 hour they collect data. எங்கெல்லாம் ப்ராப்ளம் இருக்கோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு இமிடியேட்டா தெரிய ஆரம்பிச்சது. எதனால? பிகாஸ் they are collecting data. அப்போ அந்த ப்ராப்ளத்தை அப்பப்ப சால்வ் பண்றாங்க. அண்ட் மோர் ஓவர் ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணும்போது they were very systematic in approach. சிஸ்டமேட்டிக்னா என்ன அர்த்தம்னா, அட்லீஸ்ட் அந்த குறிப்பிட்ட பிரச்சனை திரும்பி வராது. சிஸ்டமேட்டிக்கா சால்வ் பண்றதுனால ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, ஒரே பிரச்சனை திரும்ப வராது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் காலையிலேயே சொன்னேன், எல்லாரும் கொஞ்சம் நீங்க பார்ட்டிசிபேஷன் பயங்கர ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும், வீடியோலாம் ஆன் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு. பட் அதே ப்ராப்ளம் திரும்பியும் வருது. தட் மீன்ஸ் யுவர் சொல்யூஷன் வாஸ் நாட் ஸ்ட்ராங். சொல்யூஷன் வாஸ் நாட் ஸ்ட்ராங். கம்பெனில ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றீங்கன்னா அந்த ப்ராப்ளம் திரும்பவும் வரவே கூடாது. அதுக்கு தே டெவலப்ட் மெத்தடாலஜி. இங்க பாருங்க, MAIC. MAIC என்ன? மெஷர், அனலைஸ், இம்ப்ரூவ், கண்ட்ரோல். 4 phase மெத்தடாலஜி. எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் நம்ம இப்படித்தான் சால்வ் பண்ணணும். இதனால என்ன பெனிஃபிட்? ப்ராப்ளம் இஸ் சால்வ்ட் ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல், forever it is solved. இதுக்கு மேல அந்த பிரச்சனையை நம்ம பேசவே மாட்டோம். வேணும்னா புது பிரச்சனையை பேசுவோம். ஒரு வாட்டி ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிட்டா அதே ப்ராப்ளம் திரும்பி நமக்குள்ள வராது. இந்த அணுகுமுறை சரியா தப்பாப்பா? இந்த அணுகுமுறை கரெக்டா தப்பா? ப்ராப்ளம் இஸ் சால்வ் ஒன்லி ஒன்ஸ். இந்த மாதிரி இதுக்கு பேர் தான் கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். நல்லா, இதுக்கு பேர் தான். ஒரு படி ஏறி 2 படி சரிக்கு விழுந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதுக்கு பேரு வளர்ச்சியே கிடையாது. This is not at all an improvement. நம்ம ஏறுறோம் ஒரு படி, ஆனா எத்தனை படி சறுக்குறோம்? 2 படி. ஆனா அப்படிக்கு அதுக்கு சான்ஸே கொடுக்க கூடாது. அதனாலதான் we are methodical in approach. What gets measured gets improved. அதனால they started with measure. அனலைஸ் பண்ணும்போது எப்பவுமே நம்ம ரூட் காஸை கண்டுபிடிக்கணுமே ஒழிய சிம்டம்ஸை மட்டும் கண்டுபிடிக்க கூடாது. இப்ப நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம் ட்ரைனிங்ல பார்ட்டிசிபேட்டிவா இருங்கன்னு. ஒரு சில பேர் பார்ட்டிசிபேட்டிவா இருக்காங்க, ஒரு சில பேர் இல்ல. அதுக்கு கேட்டா காரணம் என்ன வேணா சொல்லலாம். சார் நெட்வொர்க் சரியில்லை அப்படி இப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த நெட்வொர்க் சரியில்லைன்றது சிம்டமா ரூட் காஸா? சொல்லுங்க. அது ஒரு சிம்டம் தான். நம்ம அதை காரணமா பயன்படுத்திக்கிறோம், அது காரணம் இல்ல. am I right? அது ஒரு காரணமா பயன்படுத்திக்கிறோம். உண்மை அது காரணம் இல்ல. நம்ம ஒரு வேலையை செய்யணும்னு நினைச்சா நம்ம அதை கரெக்டா செஞ்சிருவோம். சோ அப்ப செய்யணும்னு நினைக்கலன்றதுதான் ரூட் காஸே ஒழிய நம்ம பேசுற விஷயம் ரூட் காஸ் இல்ல. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நம்ம பேசுற விஷயம் சிம்டமா தான் இருக்குமே ஒழிய ரூட் காஸா இருக்காது. பட் அதுக்கெல்லாம் இடம் கொடுக்காது இந்த மெத்தடாலஜி. ஏன்னா என்னது? அனலைஸோட கோல் என்ன? ரூட் காஸை அட்டாக் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் இம்ப்ரூவ்னா என்னன்னா, உண்மையிலேயே அந்த ரூட் காஸை போய் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். உண்மையிலேயே ரூட் காஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். ஒருத்தர் டவர் இல்லைன்னு சொன்னா ஒரு ஏரியால நம்ம டவரே வைப்போம். பிகாஸ் இஃப் டவர் இஸ் த ரூட் காஸ், we will actually keep a tower. நீ படிச்சா போதும்பா, எனக்கு இந்த உனக்கு என்ன வேணுமோ நம்ம செஞ்சிடும். இதைதான் நம்ம பேரண்ட்ஸ் செய்ய ட்ரை பண்றாங்க. அதை நம்ம கம்பெனில செய்யணும். ஃபைனலி கண்ட்ரோல்னா என்னன்னா, நம்ம ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிட்டோம். வாட் இஸ் த கேரண்டி த சேம் ப்ராப்ளம் கேனாட் கம் அகைன்? ஒரு டாக்டர் எடுத்துக்கோங்களேன். டாக்டர் பேஷண்ட் கியூர் ஆயிட்டாரு, அப்படியே வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சு விட்டுருவாங்களா? இல்ல. கியூர் ஆனவன இன்னொரு வாட்டி கவுன்சிலிங் கொடுப்பாரு டாக்டர். சார் நீங்க நல்லபடியா ஆயிட்டீங்க, இனிமே உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை எதுவுமே வராது. ஆனா நீங்க சில இதெல்லாம் கரெக்டா செய்யணும். இந்த மாத்திரையை கண்டினியூஸா சாப்பிடுங்க. 2வது, டெய்லி வாக்கிங். காலையில 1/2 hour, சாயந்தரம் 1/2 hour. எக்காரணத்தை கொண்டும் அவுட் சைடு ஃபுட்டு சாப்பிடக்கூடாது. நான்வெஜ் சாப்பிடாதீங்க. நிறைய ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ், நிறைய வெஜிடபிள்ஸ், கீரைகள் எல்லாம் எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் லெவலை காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்காதீங்க. டெய்லி 8 மணி நேரம் தூங்குங்க நல்லா. இதெல்லாம் பண்ணா அவருக்கு திருப்பியும் அதே பிரச்சனை வராது. He can lead a healthy life
அண்ட் லாங்கர் லைஃப். அதுக்கு பேர் தான் கண்ட்ரோல். புரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ கண்ட்ரோல் அப்படின்னு ஒரு ஃபேஸ் இருக்கிறதுனால அந்த ப்ராப்ளம் திரும்பவும் வராமல் நம்ம பார்த்துக்க முடியும். ஸோ 6 சிக்மா மோட்டரோலால இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும் பொழுது the methodology had 4 phases. இந்த அணுகுமுறை மூலமா மோட்டரோலா இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் ஒண்ணு ஒண்ணா காணாம போக ஆரம்பிச்சு. இதுக்கெல்லாம் அவங்க நிறைய டீம் வச்சிருந்தாங்க உள்ள. எல்லாம் வேற யாரும் கிடையாது. They are all nothing but 6 சிக்மா பெல்ட் ஹோல்டர்ஸ். அதுதான் நீங்களும் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ கம்பெனி 10 இயர்ஸ் டைம்ல $16 billion சேவ் பண்ணாங்க. $16 billion is not a small money even today. ஆனா 1980s $16 billion in a 10 years timeல பேலன்ஸ் ஷீட்ல பார்த்த உடனே மத்த கம்பெனி எல்லாருமே அதிர்ந்துட்டாங்க. and everybody wanted to adopt 6 சிக்மா. நிறைய கம்பெனி அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா 6 சிக்மாவை பிலீவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. 1987ல ஸ்டார்ட் ஆன இந்த விஷயம் 2022 இன்னைக்கு நம்ம 6 சிக்மா பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இடைப்பட்ட காலம் எத்தனை வருஷம் ஆயிருக்கு? எத்தனை வருஷம் ஆயிருக்கு? இந்த பக்கம் 34 years something there. 35 இயர்ஸா இண்டஸ்ட்ரியில டாமினேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க, கண்டினியூஸா டாமினேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க ஒரே விஷயம் 6 சிக்மா தான். இன்னைக்கும் 6 சிக்மாக்கு பயங்கர டிமாண்ட் இருக்கு. நிறைய விஷயம் வரும் போயிட்டே இருக்கும். ஆனா 34 இயர்ஸா ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஸ்கில் செட் டாமினேட் பண்ணிட்டு இருக்கு இண்டஸ்ட்ரியில. இன்னைக்கும் கம்பெனிஸ் they recruit 6 சிக்மா எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அப்படின்னா you understand the power of the methodology, right? அந்த கம்பெனிக்கு மால்கம் பால்ரிட்ஜ் நேஷனல் குவாலிட்டி அவார்ட். நீங்க உங்க பிராக்டிசஸ் எல்லாம் பயங்கரமா இருக்கு, உங்க அணுகுமுறை எல்லாம் நல்லா இருக்கு, உங்க கம்பெனில எவ்ரிதிங் இஸ் வெரி சிஸ்டமேட்டிக், வெல் டாக்குமெண்டட், ஸோ யூ டிசர்வ் த அவார்டுன்னு சொல்லிட்டு மால்கம் பால்ரிட்ஜ் நேஷனல் குவாலிட்டி அவார்ட் ஒன்று கொடுத்தாங்க. ஸோ இந்த மெத்தடாலஜிக்கு பில் ஸ்மித்தும் மைக்கேல் ஹேரியும் வச்ச பேர் தான் என்னது? 6 சிக்மா. என்ன சார் இது 6 சிக்மா? சிக்மானா என்ன? ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். கிரீக் லெட்டர் சிக்மா எல்லாரும் படிச்சிருக்கீங்க. கிரீக் லெட்டர் சிக்மா. ஸ்மால் லெட்டர் 2 சிக்மா இருக்கு. கேபிட்டல் சிக்மா ஒரு மாதிரி இருக்கும், ஸ்மால் சிக்மா ஒரு மாதிரி இருக்கும். பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்மால் சிக்மா அப்படி ஓ போட்டு அப்படி மேல ஒரு கோடு போடுவோம். அது என்னது? அது ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். நம்ம அதை படிச்சிருக்கோமா? படிச்சிருக்கோம். எந்த ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சிருக்கோம்? 7th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சிருக்கோம். எல்லாரும் 7th ஸ்டாண்டர்ட் பாஸ் பண்ணிட்டு தான் இங்க வந்திருக்கீங்க. யூ ஆல் நோ வாட் இஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன், ரைட்? இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இவங்களோட பிசினஸ்ல இருக்க ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றதுக்கு பயங்கரமா ஹெல்ப் பண்ணிச்சு. எப்படி அவங்களுக்கு அது தெரிய வந்துச்சுன்னா, பிகாஸ் ஆஃப் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட். நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நீங்க எல்லாரும் படிச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டா 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சிருக்கீங்க. பெல் ஷேப் கர்வ் படிச்சிருக்கீங்களா எல்லாரும்? பெல் ஷேப் கர்வ், ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு ஒரு சாப்டர் படிச்சீங்களா இல்லையா மேக்ஸ்ல? எஸ்ன்னு சொல்லாம இருக்கிறதுனால நீங்க தப்பிச்சிக்கலாம்னு நினைக்கிறீங்க. படிச்சிருக்கீங்க எல்லாருமே. ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் படிச்சு ஒரு கிளாஸ்ல இத்தனை பசங்க இருக்காங்க, 50 மார்க்குக்கு மேல எடுக்கிறதுக்கு எவ்வளவு ப்ராபபிலிட்டி, 70 மார்க்குக்கு மேல எடுக்க எவ்வளவு ப்ராபபிலிட்டி, இப்படி கணக்கெல்லாம் போட்டிருக்கீங்க. இந்த கணக்கை நல்லா போட தெரிஞ்சா யூ வில் பி ஹையர்ட் இன் த கம்பெனி. இந்த நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கான்செப்டை முத சொன்ன ஒரு கார்ல் ஃபிரெடரிக் காஸ் அப்படின்ற ஒரு ஜெர்மன் மேத்தமேட்டிஷியன். இவர் தான் அதை சொன்னாரு. இந்த உலகத்துல இருக்க எல்லா ப்ராசஸுமே ஒரு குறிப்பிட்ட வகையில தான் இயங்குது. எல்லா ப்ராசஸுமே ஒரு குறிப்பிட்ட வகையில தான் இயங்குது. அது எப்படி இயங்குதுன்றத நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா எல்லா ப்ராசஸையுமே நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், எல்லா ப்ராசஸையுமே நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். ப்ராசஸை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு பேர் என்ன? ஸ்டெபிலைசேஷன். ப்ராசஸை இம்ப்ரூவ் பண்றதுனா என்ன? அதுதான் ப்ராஜெக்ட். இது எல்லாமே எங்க இருந்து ஆரம்பிக்குது? நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்ற அடிப்படையில இருந்து ஆரம்பிக்குது. இது எல்லாராலையெல்லாம் புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஒரு இன்ஜினியரிங் முடிச்சு, ஒரு போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் முடிச்சு, MBA முடிச்சு, சம்டைம்ஸ் டாக்டரேட் கூட முடிச்சு கூட இது தெரியாம நிறைய பேர் அவங்களோட ஃபீல்டுல சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்காங்க. ஆனா இதையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா நீங்க இன்ஜினியரிங்லயே சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்துருவீங்க. யூ வில் பி மோஸ்ட் ரெஸ்பெக்டட் இன் யுவர் கம்பெனி அண்ட் யூ வில் பி பெய்டு 30%, அட்லீஸ்ட் 30% ஹையர் சேலரி இன் எனி கம்பெனி. எந்த கம்பெனிக்கு போனாலும் குறைஞ்சது 30% ஹையர் சேலரி கொடுத்து தான் ஹையர் பண்ணுவாங்க. உங்களோட growth ரொம்ப ஸ்பீடா இருக்கும். வெரி குவிக் யூ வில் கம் டு த டாப் மேனேஜ்மெண்ட் ரோல். ஒரு 30-35 வயசுலயே நீங்க என்ன பண்ணிடலாம்னா சீனியர் லெவல் பொசிஷனுக்கு வந்துடலாம், ரைட்? ஸோ இந்த மெத்தடாலஜிக்கு பேர் தான் 6 சிக்மா மெத்தடாலஜி. டுடே பில் ஸ்மித் இஸ் நோன் as ஃபாதர் ஆஃப் 6 சிக்மா. இவர் தான் என்னன்னு சொல்றாங்க? ஃபாதர் ஆஃப் 6 சிக்மான்றாங்க. ஏன்னா இவர் கொஞ்சம் நிறைய
ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணாரு, அந்த ஃபீல்டுல பண்ணி நிறைய ஃபைண்டிங் சொன்னாரு. அண்ட் இந்த மைக்கேல் ஹாரி அப்படின்றவர் தான் என்ன பண்ணாருன்னா பெல்ட் லெவல்லாம் கொண்டு வந்தார். இவர் தான் என்ன பண்ணாரு, பெல்ட் லெவல்லாம் கொண்டு வந்தார். ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்ணணும்னா சும்மா நம்ம எல்லாம் யாரு கண்ணில் தெரியறவனெல்லாம் தூக்கி ப்ராஜெக்ட்ல போட்டா ப்ராஜெக்ட்ல ரிசல்ட் வராது. ப்ராஜெக்ட்ல ரிசல்ட் வரணும்னா ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கக்கூடிய, கேப்பபிலிட்டி இருக்கக்கூடிய, ஸ்கில் இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கணும். அப்ப அவங்களெல்லாம் நம்ம அடையாளம் கண்டுபிடிக்கணும். அப்படின்றதுக்காக he created belt level. அவரே சில சப்ஜெக்ட்லாம் சிலபஸ்லாம் ரெடி பண்றாரு. மைக்கேல் ஹாரி he creates syllabus. இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தா, இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்ண தெரிஞ்சா he is yellow belt. இன்னும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருந்தா, இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டூல்ஸ் தெரிஞ்சிருந்தா he is a green belt. அப்ப இந்த பெல்ட் லெவலை கிரியேட் பண்ணது யாரு? டாக்டர் மைக்கேல் ஹாரி. Motorola has gone to the extent of creating a university on its own. Motorola University. இன்னைக்கு கூட நீங்க யாராவது வந்து மோட்டரோலா யூனிவர்சிட்டியில தான் படிக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஆன்லைன்ல சர்ச் பண்ணுங்க. யூ கேன் ஸ்டடி தேர். 6 சிக்மாவோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் மோட்டரோலா தான். அந்த யூனிவர்சிட்டியோட பர்பஸே என்னன்னா மோட்டரோலால இருக்கக்கூடிய எல்லா எம்ப்ளாயிஸுக்கும் 6 சிக்மால ட்ரைனிங் கொடுக்கறது மட்டும்தான். அவங்கள மாதிரி பிஇ எம்இ கோர்ஸ்லாம் அவங்க நடத்தல. இந்த யூனிவர்சிட்டியோட மொத்த வேலையே என்னதுதான்? கிரியேட் எல்லோ பெல்ட், கிரீன் பெல்ட், பிளாக் பெல்ட், மாஸ்டர் பிளாக் பெல்ட், so that the company can remain successful in the market. இதுதான் history behind 6 Sigma. All of you understand 6 Sigma எதனால வந்தது, எந்த கம்பெனில இருந்து வந்ததுன்னு? சார் வரும்பொழுது 6 Sigmaல 4 ஃபேஸ் தான் இருந்தது, MAICன்னு 1987ல. ஆனா 1995ல 8 வருஷம் கழிச்சு ஜெனரல் எலக்ட்ரிக் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி, ஜெனரல் எலக்ட்ரிக்ன்ற கம்பெனி 6 சிக்மாவை அவங்க கம்பெனில இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க. அப்ப அந்த கம்பெனியோட சிஇஓ பேர் வந்து ஜாக் வெல்ச். சிஇஓ பேர் என்ன? ஜாக் வெல்ச். அந்த கம்பெனி பேர் சொல்லுங்க. ஜெனரல் எலக்ட்ரிக் ரைட். ஜெனரல் எலக்ட்ரிக் அவங்க வந்து கொஞ்சம் அந்த எலக்ட்ரானிக் மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இன்ஜின் டர்பைன்ஸ்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க. எஸ், எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ ஜெனரல் எலக்ட்ரிக் அப்படின்ற கம்பெனி வந்து 1995ல 6 சிக்மாவை அவங்க கம்பெனில அடாப்ட் பண்றாங்க. அவங்க அடாப்ட் பண்ணதுக்கும் காரணம் இருக்கு. ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி நிறைய கம்பெனி ஃபாலோ பண்ணி சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்துட்டே இருந்தாங்க, இன்க்ளூடிங் மோட்டரோலா. அதே மாதிரி நம்ம பேங்க் ஆஃப் அமெரிக்கா இதெல்லாம், அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹனிவெல், இந்த மாதிரி கம்பெனி எல்லாம் ஒன் பை ஒன் ஃபாலோ பண்ணாங்க. பட் ஜெனரல் எலக்ட்ரிக் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு படி மேல போய் நீங்க 4 பேஸ் தான் வச்சிருக்கீங்க, ஆனா 5 பேஸ் வேணும். மெஷர் பண்றதுக்கு முன்னாடி டிஃபைன் பண்ணணும். ஈவன் பிஃபோர் மெஷரிங் யூ ஷுட் டிஃபைன் த ப்ராப்ளம். பிரச்சனை என்னன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க, அதுக்கப்புறம் பிரச்சனையை மெஷர் பண்ணுங்க அப்படின்னாரு. அதனால டீன் ஒரு விஷயம் முன்னாடி ஆட் ஆச்சு. அப்ப 1995ல 6 சிக்மா எந்த ஒரு ஷேப்புக்கு வந்ததுன்னா 5 ஃபேஸ் மெத்தடாலஜியா மாறிச்சு. முதல்ல என்ன வந்தது? டினா என்ன? டிஃபைன். எம்னா என்ன? மெஷர். ஏன்னா என்ன? அனலைஸ். ஐனா என்ன? இம்ப்ரூவ். சீனா என்ன? கண்ட்ரோல். இதுதான் மெத்தடாலஜி. இதுதான் ப்ராஜெக்ட் எக்ஸிகியூஷன் மெத்தடாலஜி. நீங்க போய் கம்பெனில இந்த வார்த்தைகள்லாம் யூஸ் பண்ணீங்க, கொஞ்சம் சிஸ்டம், ப்ராசஸ், கஸ்டமர், டேட்டா, அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி ப்ராஃபிட், ரெவென்யூ இப்படி எல்லாம் நீங்க பேச ஆரம்பிச்சீங்கன்னா யூ வில் பி ஹைலி ரெஸ்பெக்டட். உங்க திங்கிங்கே வந்து வேற லெவல்ல இருக்குன்னு தே வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ரைட். கமிங் டு த டுடேஸ் பிசினஸ். இன்னைக்கு பிசினஸ்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா குவாலிட்டி அதிகமா வேணும் அப்படின்னு விரும்புனா காஸ்ட் என்ன ஆயிடும்? உடனே குவாலிட்டி அதிகமான காஸ்ட் என்ன ஆயிடும்? இன்க்ரீஸ் ஆகும் சார். இன்க்ரீஸ் ஆயிடும். அப்ப குவாலிட்டி அதிகமானா யூ ஹேவ் டு காம்ப்ரமைஸ் ஆன் த காஸ்ட். குவாலிட்டி அதிகமா வேணும்னா அந்த ஹை குவாலிட்டி ப்ராடக்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு நேரமும் என்ன ஆகும்? அதிகமா ஆகும். இப்படிதான் எல்லாரோட புரிதலும் இருக்கு. கம்பெனிஸும் இப்படிதான் புரிதல் இருக்கும். நாளைக்கே நீ கூட ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சா இந்த புரிதலோட தான் ஆரம்பிப்ப. ஆனா நீ ஒரு கஸ்டமரா திங்க் பண்ணிப்பார். நீ ஒரு லேப்டாப் வாங்கணும்னு நினைக்கிற, 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு லேப்டாப் வாங்கணும்னு நினைக்கிற. லேப்டாப் குவாலிட்டி எப்படி இருக்கணும்னு நினைப்பேன்? டாப் குவாலிட்டி, ரேம் அதிகமா இருக்கணும். மார்க்கெட்ல 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு 10 கம்பெனி தயார் பண்றான். அந்த 10ல பெஸ்ட் தானே நீ வாங்கணும்னு நினைப்ப. ஆமா சார். குவாலிட்டி ஷுட் பி எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹை. டெலிவரி பணம் கட்டியாச்சு 1 லட்சம் ரூபாய், டெலிவரி ஒரு 2 மாசம் ஆகும்னு சொன்னா வெயிட் பண்ணுவியாப்பா? முடியாது சார். காலையில ஆர்டர் போட்டேன், அன்னைக்கே சேம் டே டெலிவரி. அப்ப டெலிவரி வேகமா தேவைப்படுது. சரி, காஸ்ட், ப்ராடக்ட் குவாலிட்டி சூப்பரா இருக்கு, 10 கம்பெனி மார்க்கெட்ல விக்கிறாங்க. எந்த ப்ராடக்ட் நீ வாங்குவ? 10ல
எல்லாத்துலயுமே டெலிவரி காஸ்ட்டும் இருக்கும் சார். எல்லாத்தோட காஸ்ட் டெலிவரி கம்பேர் பிரைஸ் பண்ணி டைம் மத்த எல்லாமே பர்பஸ்லாம் காஸ்டும் கம்மியா இருக்கணும், குவாலிட்டி மேல இருக்கணும், டெலிவரி வேகமா இருக்கணும். மூணையுமே கஸ்டமர் எதிர்பார்க்கறாங்க. ஆனா நீ என்ன புரிதல்ல வேலை கம்பெனியை ரன் பண்ணிட்டு இருக்க? குவாலிட்டி அதிகமா இருந்தா காஸ்ட் ஜாஸ்தியா தான் இருக்கும், குவாலிட்டி அதிகமா இருந்தா டெலிவரிக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும். இந்த மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருந்தா உங்க கம்பெனி மார்க்கெட்ல சர்வைவ் ஆகுமா? இன்னைக்கு நிறைய கம்பெனி நீங்க வெளியே போறத பார்க்கலாம், நிறைய கம்பெனி மார்க்கெட்ல இருந்து வெளியே போறத பார்க்கலாம். காரணம் என்னன்னா கஸ்டமரோட எதிர்பார்ப்பு, குவாலிட்டி, காஸ்ட், டெலிவரி மூணுலயுமே நீ பெஸ்டா இருந்தா தான் கம்பெனி கஸ்டமர் உங்ககிட்ட வருவான். எதனா ஒண்ணு குறையா இருந்தாலும் கஸ்டமர் வரமாட்டான். ஸோ இந்த மூணையும் ஒரே நேரத்துல நீ இம்பாக்ட் பண்ணணும்னா the company can adopt the strategy called Lean Six Sigma strategy. இது எப்படி சார் சாத்தியமாகும்? லீன் என்ன பண்ணும்? லீன் வந்து ஸ்பீட் அப் பண்ணும். லீன் என்ன பண்ணும்? ஸ்பீட் அப் பண்ணும். இப்ப நம்ம ட்ரைனிங் எப்படி போய்கிட்டு இருக்குன்னா கொஞ்சம் ஸ்லோவா தான் போய்கிட்டு இருக்கு இவ்வளவு நேரம், இல்லையா? ஸ்லோவா தான் போயிட்டு இருக்கு, ஆனா நல்லா போய்கிட்டு இருக்கு. நல்லா போய்கிட்டு இருக்குன்னா சிக்ஸ் சிக்மா நல்லாவும் போய்கிட்டு இருக்கு, வேகமாவும் போய்கிட்டு இருக்குன்னா இன்னைக்கு ஈவினிங் ரிசல்ட் எப்படி இருக்கும்? பயங்கரமா இருக்குமா இருக்காதா? சார் ஒரு குட் ரிசல்ட் எதிர்பார்க்கலாம். எக்ஸலண்டா இருக்கும். நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரே சப்ஜெக்ட ஒரு நாள் ஃபுல்லா பேசிக்கிட்டு இருந்தா கவரேஜ் இருக்காது. நமக்கு குவாலிட்டியும் முக்கியம், ஸ்பீடும் முக்கியம். சிக்ஸ் சிக்மா இஸ் பர்ஃபெக்ஷன். சிக்ஸ் சிக்மா இஸ் பர்ஃபெக்ஷன். குவாலிட்டி என்ன கேக்குறியோ அது கன் மாதிரி கிடைக்கும், அதே நேரம் அது வேகமா கிடைக்கும். அது லீன், அது லீன் வேகமா கிடைக்கும். இதுக்கு நிறைய புரிதல் வேணும். கம்பெனில இருக்க எல்லாருக்குமே வந்து புரிதல் வேணும். அப்பதான் அந்த ஸ்பீடா வேலையை செய்வாங்க, அதே நேரத்துல தவறு இல்லாம செய்வாங்க. இத ரெண்டையும் நீ செயல்படுத்தினாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா ப்ராடக்ட் காஸ்ட் என்ன ஆயிடும்? ஒரு வேலையை வேகமா செஞ்சா டைம் கம்மியா தான் ஆகுது. டைம் கம்மியானா ரிசோர்ஸ் கன்சம்ஷனும் எப்படிதான் இருக்கும்? கம்மியா தான் இருக்கும், இல்லையா? ஒரு வேலையை ஒரு நாள்லயும் செய்யலாம், 2 நாள்லயும் செய்யலாம். 2 நாள்ல செய்யணும், 2 நாள் லேபர், 2 நாள் எலக்ட்ரிசிட்டி, நிறைய எல்லா விஷயம் ஜாஸ்தி. அப்ப காஸ்டும் கம்மியா வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. நீங்க இன்னைக்கு நீங்க ஒரு சில கம்பெனி நீங்க இப்ப ஆன்லைன்ல ஆர்டர் போடுறீங்க, ஐட்டம் மறுநாள் வருதுன்னா நீங்க என்ன நினைச்சுக்கலாம்? அந்த கம்பெனி எக்ஸலண்டா என்ன சொல்றது ரன் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு அர்த்தம். ப்ராடக்ட்டும் உண்மையிலே நல்லா வரும். ஆர்டர் போடுறீங்க, 10 நாளா ப்ராடக்டே வரல, ஏதோ பிரச்சனை, உங்க ஆர்டர் ஒழுங்கா ப்ராசஸ் ஆகல, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அது கோல்மால் கம்பெனியா கூட இருக்கலாம். So speed is also reflection of quality. Speed is also reflection of quality. Speed இல்லனாலே குவாலிட்டி இல்லாம இருக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பும் இருக்கு. So அதை அட்ரஸ் பண்றதுதான் லீன். லீன் இஸ் ஆல் அபவுட் இம்ப்ரூவிங் த ஸ்பீட் ஆஃப் த ப்ராசஸ். எங்கெல்லாம் டிலே ஆகுது, எங்கெல்லாம் லேக் ஆகுது, அதெல்லாம் சரி பண்ணிட்டே இருக்கும் லீன். சிக்ஸ் சிக்மா என்ன பண்ணும்னா அவுட்புட் வந்தாலே கேரண்டீட் அவுட்புட் தான். அவுட்புட் வந்தாலே கேரண்டீட் அவுட்புட் தான். இது ரெண்டும் ஒன்னா சேரும்போது ஆப்வியஸ்லி காஸ்ட் கீழே போவோம். இப்போ உங்க ஈக்குவேஷன் என்ன ஆயிடும்? உங்க ப்ராடக்ட் குவாலிட்டி மேல வந்துட்டே இருக்கும் சிக்ஸ் சிக்மானால. உங்க ப்ராடக்ட் காஸ்ட் என்ன ஆயிட்டே இருக்கும்? கொஞ்சம் கொஞ்சமா கீழே வந்துட்டே இருக்கும். 10 காம்படிட்டர் இருக்கான், 10 காம்படிட்டர் இருப்பான். 10 காம்படிட்டர் பிரைஸை விட உங்க பிரைஸ் ₹1 கம்மியா இருக்கும். அப்ப என்ன ஆட்டோமேட்டிக்கா எவ்ரிபடி வுட் லைக் டு பை யுவர் ப்ராடக்ட். எதனால? குவாலிட்டி மேல இருக்கு, காஸ்ட் ₹1 கீழே இருக்கு. அப்போ நிறைய பேர் உங்க ப்ராடக்ட்டை வாங்குவோம், உங்க மார்க்கெட் ஷேர் என்ன ஆகும்? இம்ப்ரூவ் ஆகும், ரைட்? அது மட்டும் இல்லாம யூ வில் ஆல்சோ பி டெலிவர் ஃபாஸ்டர். அது நம்ம சொல்றதெல்லாம் ஈஸியா இருக்கும், ஆனா இதெல்லாம் திறம்பட செய்யறதுன்றதெல்லாம் அவ்வளவு ஈஸியான விஷயம் கிடையாது. கேட்கும் போது கரெக்டா டெலிவரி, அதே நேரம் ஐ ஒன்ட் பி ஓவர் சார்ஜிங் யூ. உங்ககிட்ட எக்ஸ்ட்ரா நம்ம ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ₹1000 போட மாட்டோம். ப்ராடக்ட் பிரைஸ் எஸ் இஸ் ட்ரிவன் பை த மார்க்கெட். ஏன்னா காம்படிட்டர்லாம் இருக்காங்க. நான் ஒரு தப்பு பண்ணா நோ ஐ எம் அண்டர் வாட்ச். நான் ஒரு தப்பு பண்ணேன்னா காம்படிட்டர் அந்த மார்க்கெட்டை கிராப் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பான். எப்படா தப்பு பண்ணணும்னு பார்த்துட்டு இருப்பான். ஸோ ஐ வில் ஆல்வேஸ் ரெஸ்பெக்ட் த காஸ்ட், குவாலிட்டி as well as the speed. இதுக்கு பேர் தான் என்னது? லீன் சிக்ஸ் சிக்மா ஸ்ட்ராட்டஜி. 3 விஷயத்தை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம். ஒன்னு டிஃபெக்ட், இன்னொன்னு வேஸ்ட், இன்னொன்னு ரிஸ்க். இந்த 3மே பிசினஸ்ல எதிரி, நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. டிஃபெக்ட்னா என்ன? ப்ராடக்ட்ல குறைகள். டிஃபெக்ட்னா என்ன? ப்ராடக்ட்ல இருக்கக்கூடிய குறைகள். குறையுள்ள ப்ராடக்ட் யாராவது வாங்குவாங்களா? வாங்க மாட்டாங்க, கஸ்டமரே வரமாட்டான். அப்ப சிக்ஸ் சிக்மா ரொம்ப முக்கியம் உனக்கு. ரெண்டாவது வேஸ்ட்னா என்ன? அதிகமான ரிசோர்ஸை கன்சியூம் பண்றது. அதிகமான ரிசோர்ஸை கன்சியூம் பண்ணா நீ பண்றது வேஸ்ட். ஒரு மெஷினை ரன் பண்றீங்க, ரன் பண்ணி 1 ஹவர்ல
ஒரு ஹவர்ல 100 யூனிட் தயார் பண்ணலாம். ஆனா நீ என்ன பண்றனா அதே மிஷினை ரன் பண்ணி ஒரு ஹவர்ல 30 யூனிட் தான் தயார் பண்ற. நீ பண்ற வேலை எஃபிஷியன்ட்டா நடக்குதா இல்ல இன்னெஃபிஷியன்ட்டா நடக்குதா? எஃபிஷியன்ட்டா நடக்குது. ஒரு ஹவர்ல 100 யூனிட் வெளியில வரணும். ஆனா நீ ஏதோ 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 செட்டிங் தப்பா பண்ணிட்டீங்க. ஒரு ஹவர்ல எத்தனை தான் வருது? 30 தான் வருது. ஸ்பீடு குறையுது. ஸ்பீடு குறைஞ்சதுன்னா பொருளோட காஸ்ட் என்ன ஆகும்? கூடும். நிறைய கான்சிக்வன்ஸ் இருக்கு. அப்ப லீன் இந்த அப்போ எங்கெல்லாம் நீங்க ரிசோர்ஸ் அதிகமா கன்சியூம் பண்றீங்களோ, இப்ப நான் ஒரு தடவை சொன்ன உடனே கூட நீங்க வந்து பாயிண்ட புரிஞ்சுக்கலாம். நான் 10 தடவை சொன்னா கூட புரியாம நீ 11வது தடவை கேட்கலாம். அப்போ அப்போ நீ முதல் தடவையே புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா யூ ஆர் எஃபிஷியன்ட். 4 தடவை சொன்னாதான் புரியும்னா யூ ஆர் இன்எஃபிஷியன்ட். புரியுதா உங்களுக்கு? சோ ரொம்ப இது வந்து என்னன்னா நம்ம பேசுற சப்ஜெக்ட் எல்லாமே ஒரு தத்துவம் தான். ரைட்? சோ லீன்ன்றது என்னன்னா ஒரு வேலையை எப்படி செய்யணுமோ அப்படிதான் செய்யணும். நீ ஒரு வேலையை தவறான முறையில செஞ்சு ரிசல்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணா கூட நீ பண்ற வேலை இன்எஃபிஷியன்ட் தான் சொல்லுவோம். நீ ரிசல்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்ட, ஆனா எப்படி செஞ்சிருக்க அந்த வேலையை? தவறான ரூட்ல வந்திருக்க. அப்போ அதுக்கு என்ன பேரு? இன்எஃபிஷியன்சி தான். ஆல்ரைட்? சோ ஆல்வேஸ் நம்ம எஃபோர்ட் கம்மியா இருக்கணும், ரிசல்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கணும். எஃபோர்ட் கம்மியா இருந்தாதான் ரிசோர்ஸ் கன்சம்ஷனும் கம்மியா இருக்கும். ரிசோர்ஸ் கன்சம்ஷன் கம்மியா இருந்தாதான் காஸ்ட் குறையும். புரியுதா உங்களுக்கு? டிஃபெக்ட், வேஸ்ட், மூணாவது என்ன சொன்ன? ரிஸ்க். நம்ம என்ன வேலை செஞ்சாலும் ரிஸ்க் இருக்கு. இந்த ட்ரைனிங் ஆன்லைன்ல கொண்டு வந்ததுனால எந்த அளவுக்கு நமக்கு வசதி இருக்கோ அதே அளவுக்கு நமக்கு ரிஸ்க்கும் இருக்கு. உண்மையா இல்லையா? 42 பேர் ட்ரைனிங் அட்டன் பண்றான்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். கடைசியில 4 பேர் மட்டுமே கூட அட்டன் பண்ணிருக்கலாம். ரிஸ்க் இருக்கு இல்லையா? ஒரு பைக்ல போறோம் காலேஜுக்கு, ரிஸ்க் இருக்கா இல்லையா? இருக்கு. 40 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல போறோம் பைக்ல, ரிஸ்க் இருக்கா இல்லையா? 40 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல இருக்கு. பட் ஆனா அந்த ரிஸ்க் டாலரபிள். அதே பைக் 80 கிலோமீட்டர்ல போறோம், இப்ப ரிஸ்க் இருக்கா இல்லையா? இருக்கு. ஆனா இப்ப கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு இல்லையா? 120 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல போறோம், ரோடு கிளியரா தான் இருக்கு, ஆனா கூட கீழே விழுந்து எந்திரிச்சு போறோம். அப்ப ரிஸ்க் அதிகமாக அதிகமாக என்ன ஆகுது? ஃபெயிலியர் தன்னால நடக்குது. உண்மையா இல்லையா? சோ பிசினஸ்ல ஜெயிக்கணும்னா, ரிசல்ட்ஸ் வேணும்னா, யூ ஷுட் கண்ட்ரோல் டிஃபெக்ட்ஸ், யூ ஷுட் கண்ட்ரோல் வேஸ்ட், யூ ஷுட் கண்ட்ரோல் ரிஸ்க். இந்த மூணையும் அளக்க தெரியணும். ஏன்னா அளந்தா மட்டும்தான் அதை நம்ம சரி பண்ண முடியும். அளக்கவே முடியலன்னா அதை ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. இஃப் யூ cannot measure something, you cannot do anything. ஸோ அதனால மூணையுமே அளந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு உண்டான ஒரு அணுகுமுறை, அதுக்கு உண்டான டூல்ஸ், டெக்னிக்ஸ் தான் லீன் சிக்ஸ் சிக்மா. ரைட்? இது எல்லாராலையும் எல்லாம் ஈஸியா பண்ண முடியாது. அதுக்குன்னு முறையா ட்ரைனிங், முறையா சர்டிஃபை ஆனவங்க மட்டும் தான் ஒர்க் பண்ண முடியும். ரைட்? ஸோ பிரைஸ் இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா, ரெண்டாவது இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா பி வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ராஃபிட். ப்ராஃபிட் தான் வந்து கிரீன் கலர் ப்ராஃபிட். மொத்தம் அந்த ப்ராஃபிட். அப்புறம் இந்த ரெட் கலர் வந்து பாத்தீங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் புவர் குவாலிட்டி. காஸ்ட் ஆஃப் புவர் குவாலிட்டினா என்ன? உங்க கம்பெனில நிறைய வேஸ்ட் நடக்குது, நிறைய டிஃபெக்ட் இருக்கு, நிறைய ரிஸ்க் இருக்கு. அப்ப அதனால உங்க கம்பெனி நிறைய பணத்தை இழக்கும். அதுக்கு பேர் தான் காஸ்ட் ஆஃப் புவர் குவாலிட்டி. இந்த காஸ்ட் ஆஃப் புவர் குவாலிட்டி ரெட் கலர். ஏன்றது என்னன்னா பேஸ் காஸ்ட். எந்த ஒரு பொருள் தயார் பண்ணணும் குறிப்பிட்ட செலவு ஆகதான் செய்யும், அதை நீ தவிர்க்க முடியாது. பேஸ் காஸ்ட், புவர் குவாலிட்டி, அதுக்கப்புறம் ப்ராஃபிட். இந்த மூணையும் ஆட் பண்ணா வர்றதுதான் ப்ராடக்டோட பிரைஸ். கஸ்டமர் என்ன எதிர்பார்க்கறாங்க? ப்ராடக்ட் குவாலிட்டி சூப்பரா இருக்கணும், சீக்கிரமா வரணும். அதே நேரம் பிரைஸ் எப்படி இருக்கணும்? கம்மியா இருக்கணும். இப்ப பிரைஸ் கம்மியா இருக்கணும்னா நீ எதை கண்ட்ரோல் பண்ணுவ? இப்ப பேஸ் காஸ்ட கண்ட்ரோல் பண்ணுவியா, இல்ல ப்ராஃபிட்ட குறைச்சிக்குவியா, இல்ல இந்த காஸ்ட் ஆஃப் புவர் குவாலிட்டியை கம்மி பண்ணுவியா? காஸ்ட் ஆஃப் புவர் குவாலிட்டி தான் சார் ரெடியூஸ் பண்ணுவோம். இப்போதைக்கு கம்பெனில என்ன டிஃபெக்ட் நடக்குது, இப்போதைக்கு கம்பெனில எங்கெல்லாம் வேஸ்டேஜ் இருக்கு, இப்போதைக்கு கம்பெனில எங்கெல்லாம் ரிஸ்க் அதிகமா இருக்கு. ஏன்னா இந்த மூணு உன்னோட ரிசல்ட்டை புல் டவுன் பண்ணணும்னு உனக்கு தெரியும். அப்ப முதல்ல நீ ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டிய ஏரியா எதுவா இருக்கணும்னா, ரைட், பேஸ் காஸ்ட், இதுக்கு பேர் என்னது காஸ்ட் ஆஃப் புவர் குவாலிட்டி, இதுக்கு பேர் என்னது ப்ராஃபிட். இது மூணே சேர்த்தா பிரைஸ். இப்போ நீ வந்து உன்னோட பிரைஸை கம்மி பண்ணணும், மார்க்கெட்ல நம்ம காம்படிட்டிவா இருக்கணும்னு நினைச்சனா பேஸ் காஸ்ட்டை கம்மி பண்றதா, ப்ராஃபிட்டை கம்மி பண்றதா, காஸ்ட் ஆஃப் புவர் குவாலிட்டியை கம்மி பண்றதான்னு கேட்டா உன்னோட ஆப்ஷன் என்னவா தான் இருக்கணும்? காஸ்ட் ஆஃப் புவர் குவாலிட்டி தான் சார். உனக்கு எம்ப்ளாயீஸ் தேவை, மெஷினரிஸ் தேவை, ரா மெட்டீரியல் தேவை, இதெல்லாம் நீ தவிர்க்க முடியாது. பேஸ் காஸ்ட்
ஆனா முதல்ல நம்மளோட கவனம் எங்க இருக்கணும்னா காஸ்ட் ஆஃப் புவர் குவாலிட்டி. இந்த காஸ்ட் ஆஃப் புவர் குவாலிட்டியை ரெடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அப்ரோச் தான் லீன் சிக்ஸ் சிக்மா, ரைட்? ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் புவர் குவாலிட்டி அப்படின்றது இருக்கும்பொழுது காஸ்ட் ஆஃப் குட் குவாலிட்டின்னு ஒன்று இருக்கு. இப்ப நம்ம இந்த ட்ரைனிங்லாம் அட்டன் பண்றோம், இதுக்கு ஒரு காஸ்ட் இருக்கா இல்லையா? நம்ம நேரத்தை செலவிடுறோம், பணத்தையும் கட்டுறோம், அது இல்லாம சொல்றதெல்லாம் கேட்க வேண்டியதா இருக்கு. இவ்வளவு அப்பதான் சர்டிபிகேட் தருவேன்னு சொல்றாரு, அப்ப இவ்வளவு வேலை இருக்கு, அதுக்கு ஒரு காஸ்ட் அசோசியேட்டட். இதுக்கு பேர் தான் ப்ரிவென்ஷன். இதுக்கு பேர் தான் என்னது? ப்ரிவென்ஷன். முன்கூட்டியே நம்மளை தயார்படுத்துறோம். கம்பெனில இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரிவென்ஷன் ஆக்டிவிட்டி நடக்கும். ட்ரைனிங் மட்டும் இல்ல, எஸ்ஓபிஸ் எழுதியிருப்பாங்க பாத்தீங்கன்னா, நிறைய கம்பெனில லைன் எல்லாம் போட்டு வச்சிருப்பாங்க, ஃப்ளோர்ல எல்லாம் கலர் கலரா மார்க் பண்ணிருக்காங்களா இல்லையா? இதெல்லாம் பண்ணாதான் ஃபெயிலியர்ஸ் எல்லாம் நடக்காம இருக்கும். ஒன்னு ப்ரிவென்ஷன், இன்னொன்னு அப்ரைசல். அப்ரைசல்னா என்னன்னா செக் பண்றது, குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்டர், ஆடிட்டிங், இந்த மாதிரியான வேலைகள்லாம் நடந்துட்டே இருக்கும் கம்பெனில. இதெல்லாம் எதுக்கு பண்றாங்கன்னா, அப்பதான் உன்னோட ப்ராடக்ட்ல குவாலிட்டி தேவையான லெவல வரும். ஆனா இவ்வளவு எஃபர்ட் போட்டுமே என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா, ஃபெயிலியர் நடக்கும் சில நேரங்கள்ல. அந்த ஃபெயிலியர் நடந்துச்சுன்னா அதுல கம்பெனி வில் லூஸ் மணி. அதுக்கு பேர் தான் ஃபெயிலியர் காஸ்ட். இந்த ஃபெயிலியர் காஸ்ட்டுக்கு இன்னொரு பேர் தான் என்ன? காஸ்ட் ஆஃப் புவர் குவாலிட்டி. காஸ்ட் ஆஃப் புவர் குவாலிட்டி. இந்த ப்ரிவென்ஷனுக்கும் அப்ரைசலுக்கும் நீ ஸ்பெண்ட் பண்றது குட் குவாலிட்டி காஸ்ட். அது இப்படி இருக்கும், குட் குவாலிட்டி ஸ்பெண்ட் பண்ண உன் குவாலிட்டி லெவல் கூடிக்கிட்டே வரும். பட் குவாலிட்டி லெவல் கூடுதுன்னா நீ நிறைய குட் குவாலிட்டி காஸ்ட் ஸ்பெண்ட் பண்றன்னு அர்த்தம். ஆனா குவாலிட்டி லெவலை குறைச்சேன்னு வச்சுக்கோ, உன்னோட ஃபெயிலியர் காஸ்ட் இப்படி ஏறிடும் மேல. தெரியுதா உனக்கு? இஃப் யூ டோன்ட் மெயின்டைன் த குவாலிட்டி லெவல், கம்பெனில என்ன ஆயிடும்? ஃபெயிலியர் எல்லாம் ஜாஸ்தியா நடக்க ஆரம்பிச்சிடும். அப்ப ஃபெயிலியர் நடக்கிறதுனால அதனால நம்ம லூஸ் பண்ற மணி ஜாஸ்தி ஆயிடும், ரைட்? சோ இந்த கர்வுக்கு பேரு காஸ்ட் ஆஃப் புவர் குவாலிட்டி. புவர் குவாலிட்டி காஸ்ட் கர்வ் எப்ப கீழே வரும்? குவாலிட்டி ஜாஸ்தியா இருந்தா தான் கீழே வரும். புரியுதா உங்களுக்கு? குவாலிட்டி ஜாஸ்தியா இருந்தா தான் கீழே வரும். அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் குட் குவாலிட்டி மேல் நோக்கியே போயிட்டே இருக்கும். நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு குறிப்பிட்ட பாயிண்ட் இந்த ரெண்டையும் கம்பைன் பண்றோம். குட் குவாலிட்டி, புவர் குவாலிட்டி ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணா கிராஃப் இப்படி வந்துடும். இதுல பாட்டம் பாயிண்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா, இந்த பாயிண்ட்ல உனக்கு பெஸ்ட் குவாலிட்டியும் கிடைக்குது, அதே நேரம் உன்னோட காஸ்ட் ஆஃப் குவாலிட்டியும் என்ன ஆயிடும்? மினிமம் ஆயிடும். ஏன்னா நமக்கு பிசினஸ்ல என்ன தேவைன்னா, நம்ம மினிமமா ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், அதே நேரத்துல பெஸ்ட் குவாலிட்டி நமக்கு வரணும். ஸோ இந்த லோயஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு பேர் என்னன்னா மினிமம் குவாலிட்டி காஸ்ட். இது பேர் என்னது? மினிமம் குவாலிட்டி காஸ்ட் அப்படின்னு பேரு, அல்லது குவாலிட்டி லெவல் ஃபார் மினிமம் காஸ்ட். இது எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, எந்த ப்ராடக்ட் தயார் பண்ணாலும் குறைந்தபட்சம் நம்ம இந்த குவாலிட்டி லெவல் வரையாவது வந்தாகணும். அப்படி இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னா, புவர் குவாலிட்டி தான் ஜாஸ்தியா ஸ்பெண்ட் ஆகும் உனக்கு, ரைட்? ஸோ புவர் குவாலிட்டியை கண்ட்ரோல் கொண்டு வரதுக்காக மினிமம் இங்க இருக்கணும், தேவைப்பட்டா இதுக்கு மேலேயும் நம்ம வில் மூவ். ஆல்ரைட், எனிவே இதெல்லாம் நீங்க டீடைலா படிப்பீங்க நீங்க மதியானம், ரைட்? ப்ரிவென்ஷன்னா என்ன, அப்ரைசல்னா என்ன, இது ரெண்டுமே காஸ்ட் ஆஃப் குட் குவாலிட்டி. ஆனா இது ரெண்டும் நீங்க ஒழுங்கா ஸ்பெண்ட் பண்ணலனா காஸ்ட் ஆஃப் புவர் குவாலிட்டி டெஃபினட்டா நடக்கும். புவர் குவாலிட்டினா ஃபெயிலியர். டெய்லி காலேஜுக்கு வரீங்க, சைக்கிள் டெஸ்ட் எழுதுறீங்க, மாடல் எக்ஸாம் எழுதுறீங்க, எல்லாம் அப்ரைசல். ஆனா இதெல்லாம் ஒழுங்கா பண்ணலன்னா ஃபைனல் எக்ஸாம் என்ன ஆயிடும்? ரிசல்ட் கீழே, ரைட்? அதுதான் நம்ம ஃபெயிலியர்ன்றோம். தட் இஸ் கால்ட் காஸ்ட் ஆஃப் ஃபெயிலியர் இஸ் கால்ட் காஸ்ட் ஆஃப் புவர் குவாலிட்டி. இந்த காஸ்ட் ஆஃப் புவர் குவாலிட்டி எல்லாமே நம்ம கண்ணுக்கு ஆரம்பத்திலே தெரியாது. இப்ப இந்த ஐஸ்பர்க்கை பாத்தீங்கன்னா, ஐஸ்பர்க் உங்களுக்கு தெரியுது, இங்க எல்லாருக்கும் கண்ணுக்கு தெரியுது. அப்ப ஐஸ்பர்க் சரி, ஆனா முழு ஐஸ்பர்க்கும் தெரியுதான்னு கேட்டா முழுசாலாம் தெரியல. ஏதோ ஒரு டிப் ஆஃப் த ஐஸ்பர்க் தான் உங்களுக்கு தெரியுது. எக்ஸாம்ல ஃபெயில் ஆகுறதுதான் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுது. ஆனா எக்ஸாம்ல ஃபெயில் ஆகுறதுனால என்னென்ன கான்சிக்வன்ஸ் வரும்னு உங்களுக்கு தெரியுதா? எக்ஸாம்ல ஃபெயில் ஆனா அது அரியர்ஸா எழுதணும். அரியர்ஸ படிப்பியா, ரெகுலரா படிப்பியா? அரியர்ஸ் வந்துருச்சுனாலே ஒரு பாதி கம்பெனி நம்மள எடுக்க மாட்டான், நம்ம ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பாதி கட் ஆயிடும். சோ அப்ப கண்ணுக்கு தெரியற ஃபெயிலியர் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அதை விட பயங்கரமான விளைவுகள்லாம் கண்ணுக்கு தெரியாமையும் இருக்கு. கம்பெனில சில ஃபெயிலியர் கண்ணுக்கு தெரியும், ஆனா நிறைய ஃபெயிலியர் கண்ணுக்கு தெரியாது. குவாலிட்டி ரிலேட்டட் பிரச்சனை கண்ணுக்கு தெரியும், ஸ்பீட் ரிலேட்டட் பிரச்சனை கண்ணுக்கு தெரியாது, ரிஸ்க் ரிலேட்டட் பிரச்சனை கண்ணுக்கு தெரியாது. அப்ப இதை பத்தி எல்லாம் நீ படிச்சனா அங்க இருக்கிறவங்க கண்ணை நீ திறக்கலாம். Do you understand? Not everybody can visualize speed related problem. இந்த வேலையை நான் இன்னைக்கே முடிக்கல, நாளைக்கு தான் முடிக்கிறேன், அது கூட ஒரு தப்பு அப்படின்னு எத்தனை பேரால உணர முடியும்?
இன்னைக்கு செஞ்சா என்ன, நாளைக்கு செஞ்சா என்னன்றது தான் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. வேலையை கரெக்டா செய்யறது மட்டும் முக்கியம் இல்ல, சரியான நேரத்திலையும் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றதுதான் லீன். ரைட்? அதுக்கு நீ ஃபாலோ பண்ற மெத்தடு எவ்வளவு ரிஸ்க் ஓரியன்டட். பைக்லயும் போகலாம், கார்லயும் போகலாம், ட்ரெயின்லயும் போகலாம், எல்லாமே ஒரே இடத்துக்கு தான் போய் சேர்றோம். ஆனா ஏதோ ஒண்ணு ரொம்ப சேஃபா இருக்கும். எது சேஃபா இருக்கும் அங்க ரிஸ்க் கம்மி. நம்ம எதை அடாப்ட் பண்ணணும்? ரிஸ்க் கம்மியா இருக்கிறத அடாப்ட் பண்ணணும். ஏன் இப்படி எல்லாம் யோசிக்கிறோம்? நம்ம நம்பர் 1 வரணும்னு நினைக்கிறோம் நம்ம கம்பெனியா மார்க்கெட்ல. அதெல்லாம் செய்யணும்னா 3ஐயும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். என்னென்ன? டிஃபெக்ட், வேஸ்ட், ரிஸ்க். எல்லாத்துக்கும் டூல்ஸ் இருக்கு. ரைட்? இப்ப நம்ம இந்த ஐஸ்பர்க்கு வரும் பொழுது இதுக்கு பேரு விசிபிள் ஃபெயிலியர். விசிபிள் ஃபெயிலியரை மட்டும் கணக்கெடுத்தா 5% தான் லாஸ் ஆகும் எந்த கம்பெனில, விசிபிள் மட்டும் எடுத்தா. இதெல்லாம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ரிஜெக்ஷன், வாரண்டி கிளைம், ரிப்பேர், ரீவொர்க், ப்ராடக்ட் ரீகால். ப்ராடக்ட் ரீகால்னா தெரியும், மார்க்கெட்ல ப்ராடக்ட் விட்டதுக்கு அப்புறம் ரிட்டர்ன் வாங்குறது. சாம்சங் ஏதோ ஒரு மாடல் தப்பா லான்ச் பண்ணிட்டு they took back all the mobile phones. ஏன்னா சார்ஜ் போடும் பொழுது அந்த மொபைல் போனே வந்து பர்ன் ஆகுறத கேசஸ்லாம் வந்தது. அதே மாதிரி இப்போ எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா ஓலால வந்து சார், ராயல் என்ஃபீல்ட். என்ன சொன்னீங்க லோகேஷ்? ஓலா பைக்ல வந்தது சார், ஓலா பைக்ல வந்தது. ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட பேட்ச் அப்படியே ரிட்டர்ன் வாங்குறது. ரெட்மி போன்ல கூட போஸ்ட் ஆயிடுச்சு சார். எக்ஸாக்ட்லி. இதெல்லாம் காஸ்ட் ஆஃப் புவர் குவாலிட்டி தான். இதெல்லாம் வந்து விசிபிள் ஃபெயிலியர். ஆனா இன்விசிபிள் ஃபெயிலியர் நிறைய இருக்கும். இப்போ பாருங்க, நான் இந்த தண்ணியை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். தண்ணியை ரிமூவ் பண்ண உடனே தான் அந்த ஐஸ்பர்கோட முழு விஷுவலைசேஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. எது ஜாஸ்தி? கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச போர்ஷன் பெருசா இருக்கா இல்ல கண்ணுக்கு தெரியாத போர்ஷன் பெருசா இருக்கா? தெரியாத போச்சு. இப்போ உங்களோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நல்லா நினைச்சுக்கோங்க. உங்களோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, கரியர் growth இங்க நிறைய இருக்கு. ஏன்னா இது நிறைய பேருக்கு கண்ணுக்கே தெரியாது. அது மட்டும் இல்லாம இத கூட நீ ஈஸியா உடைச்சிடலாம். இது இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். கரெக்டா நான் சொல்றது? அப்போ இந்த ரெண்டையுமே நீ வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு விஷுவலைஸ் பண்ணக்கூடிய டூல்ஸ் வச்சுக்கிட்டு ரெண்டையும் அட்டாக் பண்ணீங்கன்னா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பயங்கரமா இருக்கும். இதை சால்வ் பண்ணீங்கன்னா 5% தான் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கிடைக்கும். ஆனா இதையும் சேர்த்து சால்வ் பண்ணீங்கன்னா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எங்கேயோ போயிடும். 20 to 45% வந்து ப்ராஃபிட் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும். நிறைய கம்பெனில ப்ராஃபிட்டே 10% கீழே தான் இருக்கும். நீங்க நிறைய பிசினஸ் ஓனரை கேட்டு பாருங்க. பல லட்சம் ரூபாய்க்கு, பல கோடி ரூபாய்க்கு பிசினஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனா அவங்க ப்ராஃபிட் மார்ஜின் பர்சன்டேஜ்ல கேட்டீங்கன்னா என்னப்பா ஒரு 5% லாபம் கிடைக்கும். பிசினஸ் ஆனா 10 கோடிக்கு பண்ணுவாரு. 10 கோடியில 5% பெரிய விஷயம். 50 லட்ச ரூபா மாசம், அதுவே பெரிய விஷயம். ஆனா பர்சன்டேஜ்ல எவ்வளவுதான் வருது? 5% தான். ஆனா இந்த காஸ்ட் ஆஃப் புவர் குவாலிட்டி, விசிபிள், இன்விசிபிள் ரெண்டையும் அட்டாக் பண்ணாங்கன்னா சேவிங் எவ்வளவு வரைக்கும் கொண்டு போகலாம்? 45% வரைக்கும் சேவிங் கொண்டு போகலாம். அப்போ அவங்க ப்ராஃபிட்டே டபுள் ஆயிடும். ரைட்? ஸோ இதெல்லாம் என்ன? இன்விசிபிள் போர்ஷன், இன்விசிபிள் ஃபெயிலியர்லாம் என்ன அப்படின்னா நிறைய டெர்மினாலஜி இருக்கு. இதெல்லாம் நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா லேர்ன் பண்ணணும். லாங்கர் செட்டப் டைம், லாங்கர் சைக்கிள் டைம், எக்ஸஸ் இன்வென்ட்ரி. இன்வென்ட்ரினா ஸ்டாக் ஓவரா இருந்தா கூட தப்புன்றாங்க. நம்ம வீட்டுக்கு கிராசரி எல்லாம் வாங்குறோம். எத்தனை நாள் சரக்கு வாங்கி வைப்போம்? ஒரு வருஷத்துக்கு தேவையானது மொத்தம் வாங்கிட முடியுமா? 1 month தான் சார். சும்மா ஒரு 1 வீக்கு வேணா வாங்கி வைக்கலாம். ரைட்? ஸோ அப்ப நம்ம அந்த மாதிரி வாங்க மாட்டோம்? அப்ப ஸ்டாக் பண்ண நம்ம பணம் வந்து பிளாக் ஆகுது. கம்பெனிக்கும் அதே கதி தானே. ரா மெட்டீரியல் எக்கச்சக்கமா ஸ்டாக் பண்ணா லாஸ். அப்ப இன்வென்ட்ரி ஒரு குறிப்பிட்ட லெவல் தான் இருக்கணும். வாட் இஸ் த சேஃப் லெவல்? இப்போ இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட்னு ஒரு சப்ஜெக்டே இருக்கு. ரைட்? ஸோ இது மாதிரி எனார்மஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு. ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் புவர் குவாலிட்டி விசிபிள் as well as invisible. இந்த விசிபிள் எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா குவாலிட்டி ரிலேட்டடா இருக்கும். இன்விசிபிள் மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா ஸ்பீட் ரிலேட்டடா இருக்கும், ரிஸ்க் ரிலேட்டடா இருக்கும். இது எல்லாத்தையும் 3ஐயும் அட்டாக் பண்ணீங்கன்னா அபரிதமான இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை கொண்டு வர முடியும். இங்க பாருங்க, இங்க நிறைய விஷயம் நான் ஸ்லைட்ல எழுதியிருக்கேன். இதுல ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லான ஒர்க் இருக்கா? என் ஸ்லைட்ல படிச்சு பார்த்துட்டு சொல்லுங்க. Is there anything you find it useful? Whatever I have written. Lack of training. இதுல ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லா பாக்குறீங்களான்னு கேக்குறேன். எதுவுமே யூஸ்ஃபுல் இல்ல சார். ஆனா இது எல்லாமே எல்லா கம்பெனிலுமே நடக்கும். மெஷின் பிரேக் டவுன் நடக்கும். உள்ள இருக்கிறவங்க எல்லாம் ப்ராப்பரா ட்ரெயின் ஆயிருக்க மாட்டான். டிஃபெக்டிவ் மெட்டீரியல் தயார் பண்ணுவாங்க, வெளியில கஸ்டமருக்கும் போவோம். இன்ஃபர்மேஷன் தேவையான நேரத்துல இருக்காது. சில பேர் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டான். பிஹேவியரல் கன்ஸ்ட்ரைன்ட். பாட்டில் நெக்னா என்னன்னா எல்லாம் சேர்ந்து ஒரே இடத்துல போய் அங்க ஒரு இடத்துல மாட்டிக்கும். இந்த ஒரு ப்ராசஸ்னால மொத்த டெலிவரி அஃபெக்ட் ஆகும். இந்த மாதிரியான ஹிடன் காஸ்ட்
இன்விசிபிள் ஃபெயிலியர்ஸ் எல்லாம் விஷுவலைஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணலனா அது என்ன பண்ணும்? ஸ்லோலி கம்பெனியோட ப்ராஃபிட்டை மொத்தம் சாப்பிட்றோம். ரைட்? அண்ட் ப்ராஃபிட் இல்லைன்னா ஆர்கனைசேஷனே இருக்காது. ஸோ லீன் சிக்ஸ் சிக்மாவோட ஃபோக்கஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, கஸ்டமர் ரெக்குவயர்மெண்ட், அப்புறம் ப்ராசஸ் ரெக்குவயர்மெண்ட், அதுக்கப்புறம் பீப்புள் ரெக்குவயர்மெண்ட். கஸ்டமர், ப்ராசஸ், எம்ப்ளாயி. கஸ்டமர் ரெக்குவயர்மெண்ட் தான் மெயின். அதுக்கு தான் ப்ராசஸ் இருக்கு. ப்ராசஸும் will have its own requirement. அதுக்கப்புறம் எம்ப்ளாயி ஆல்சோ இட்ஸ் ஓன் ரெக்குவயர்மெண்ட். நம்ம ட்ரைனிங்ல எடுத்துக்கோங்க. கஸ்டமர்னா யாரு? நம்ம ட்ரைனிங்ல பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் தானே கஸ்டமரு. உங்களோட ரெக்குவயர்மெண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ப்ராசஸ் ரெக்குவயர்மெண்ட்னா என்ன? ட்ரைனிங் வந்து ஆன்லைன்ல நடக்குது. ஆன்லைன்ல எப்படி ட்ரைனிங் சக்சஸ்ஃபுல்லா நடத்த முடியும்? அதுக்கு என்ன ரெக்குவயர்மெண்ட் சொல்லுங்க பாப்போம். ஒரே ஒரு பாயிண்ட். ஆன்லைன்ல ட்ரைனிங் சொல்லுங்க. இன்டர்நெட் தேவை. நல்ல இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி இருக்கணும். அப்ப இன்டர்நெட்டுக்கு நம்ம ப்ராசஸ் ரெக்குவயர்மெண்ட்டே தெரியாம நம்ம இதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணா எப்படி சக்சஸ்ஃபுல்லா வராது. அப்ப செகண்ட் வந்து ப்ராசஸ் ரெக்குவயர்மெண்ட். அதே மாதிரி எம்ப்ளாயினா யாரு? இந்த ப்ராசஸை ரன் பண்றவங்க. ஐ எம் ஆல்சோ ரன்னிங், யூ ஆர் ஆல்சோ ரன்னிங், ஆல் ஆஃப் அஸ் ஆர் இன்வால்வ்ட் somehow. அப்ப நம்மளுக்குன்னு ஒரு சில ரெக்குவயர்மெண்ட் இருக்கும். இருக்குமா இருக்காதா? இப்ப நான் வந்து நீங்க இடையில பேசிட்டே இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்கிறேன். isn't it? So நீங்க பேசல அப்படின்னா then obviously I will slow down. So இந்த எல்லா ரெக்குவயர்மெண்ட்டும் மீட் பண்ணா quality will definitely happen. இததான் சிக்ஸ் சிக்மா பண்ணுது. கஸ்டமர் ரெக்குவயர்மெண்ட், ப்ராசஸ் ரெக்குவயர்மெண்ட், எம்ப்ளாயி ரெக்குவயர்மெண்ட். as a result the outcome comes with world class quality. இத பண்ணக்கூடியதுதான் சிக்ஸ் சிக்மா அல்லது லீன் சிக்ஸ் சிக்மான்னு கூட சொல்லலாம். This will work very well in manufacturing as well as non-manufacturing. Non-manufacturing companiesல கூட பண்ணலாம். You can improve the processes in bankல implement பண்ணலாம், hospitals-ல implement பண்ணலாம், even உங்க காலேஜ்லயே implement பண்ணலாம். And manufacturing industries, service industries, insurance companies, software development companies, எங்க வேணாலும் அப்ளை பண்ணலாம். So in the thinking is very very essential in all companies. உங்களோட எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி 10 மடங்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும். 10 மடங்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும். பிகாஸ் லேட்டர் ஆன் டுமாரோ யூ மே பி a mechanical engineer but you may be working in a software company. பாசிபிள். உன்னால நல்லா ஒர்க் பண்ண முடியும். அங்கேயும் நீ வந்து எக்ஸலண்டா கரியர் ப்ரோக்ரஸ் காட்ட முடியும். ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்றோம். இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இமேஜின் யூ ஹேவ் an ஆரஞ்சு ட்ரீ. இதுல என்ன ஃப்ரூட் கிடைக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா ஆரஞ்சு ஃப்ரூட் தான் கிடைக்கும். பட் உங்க கம்பெனியோட மேனேஜ்மெண்ட் என்ன எதிர்பார்க்கறாங்கன்னா ஆப்பிள் ஃப்ரூட் எதிர்பார்க்கறாங்க. நீ வளர்த்தது ஆரஞ்சு ட்ரீ, ஆனா எதிர்பார்க்கறது என்னது? ஆப்பிள். Do you think the same tree will give apple also? இதே மரம் ஆப்பிள் பழம் கொடுக்குமாப்பா? No sir. அழகில நின்னாலும் கொடுக்காது. ஆரஞ்சு ட்ரீ can only give oranges. If you want apple, you must change the root. If you want to change the fruit, you must change the root. அதே மாதிரி கம்பெனில a process, same process can only give same result. அப்ப பெட்டர் ரிசல்ட் வேணும்னு சொல்றாங்களே, அப்ப அவங்களுக்கு உண்டான பதில் என்ன? பெட்டர் ரிசல்ட் வேணும்னா பெட்டர் ப்ராசஸ் இருந்தா தான் சார் பெட்டர் ரிசல்ட் வரும். ப்ராசஸ மாத்தாத வரைக்கும் என்ன மாறாது? அவ்வளவுதான். சிம்பிள். நம்ம சிம்பிள்னு சொல்லிடுறோம். ஆனா இது கம்பெனில புரியாம நிறைய தப்பு நடக்கும். பட் இன்னும் எப்படி வரும்? ஒரு எந்த ப்ராசஸ் எப்படி டிசைன் பண்ணமோ அப்படிதான் ரிசல்ட் வரும். பெட்டரா வேணும்னா பெட்டர் ப்ராசஸ்னா என்ன? ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். என்ன? ப்ராசஸ் ரீஇன்ஜினியரிங். ஒரு ப்ராசஸை ஸ்டடி பண்ணி அதை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுவோம். டெய்லி 4 மணி நேரம் ஃபேஸ்புக்ல போகுது. ஃபேஸ்புக்கை முதல்ல ரிமூவ் பண்ணு மொபைல் போன்ல இருந்து. ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். isn't it? So இப்படிதான் நம்ம வந்து பண்ண போறோம். இததான் வந்து மேத்தமேட்டிக்கலி we call it y equal to f of x. மேத்தமேட்டிக்கலா சிக்ஸ் சிக்மால எப்படி சொல்றோம்னா y equal to f of x. y ன்றது என்ன? The result we want to improve. Y is the problem we want to solve. Y is the output. The output depends on input. Input தான் என்னதுங்க? X. Input தான் X.
இந்த இன்புட் தான் என்ன பண்ணுது, நம்ம அவுட்புட்டை பாதிக்குது. அவுட்புட்டை பாதிச்ச உடனே that becomes a problem. அந்த ப்ராப்ளம் எங்க இருந்து வந்துச்சு, அத which has caused the problem? X has caused the problem. So X are also called as the causes. X input னு சொல்லலாம், cause னு சொல்லலாம். All of you understand all the terminology? So Y is output, Y is the result, Y sometimes becomes a problem, and Y is mathematically called a dependent variable. Maxல அதுக்கு பேர் என்ன, dependent variable. ஏன் அப்படி சொல்றோம்? Because Y depends on several X factors. Just to understand whether you captured this point or not. Imagine you are preparing a coffee. நீங்க ஒரு காஃபி போடுறீங்க, காஃபில டேஸ்ட் வந்து சரியா வர மாட்டேங்குது. காஃபில டேஸ்ட் வந்து சரியா வர மாட்டேங்குது. So now that is the problem. So what is your Y variable? Taste of the coffee. What is the Y variable? Taste of the coffee. Now tell me, what are the X variable? ஏன் டேஸ்ட் ஒழுங்கா வர மாட்டேங்குது? ப்ராசஸ் கம்மியா இருக்கலாம். ப்ராசஸ் சரியில்லை, இன்புட் சரியில்லை. இன்புட் சரியில்லை இல்லையா? அப்ப இன்புட் என்னெல்லாம் இதுல இன்புட் காஃபில? சுகர், மில்க், சுகர், மில்க், காஃபி பவுடர், அப்புறம் மில்க், இதெல்லாம் இன்புட். டெம்பரேச்சர், காஃபி சூடா இருக்கணுமா இல்லையா? அப்புறம் அது ப்ராப்பர் மிக்சிங். அப்புறம் என்ன டம்ளர்ல காஃபி குடுக்குறீங்க, கப்ல குடுக்குறீங்களா, கிளாஸ் டம்ளர்ல குடுக்குறீங்களா, பேப்பர் கப்ல குடுக்குறீங்களா, எவ்ரிதிங் மேட்டர்ஸ். எல்லாமே இன்புட். காஃபி போடுறவர் கொஞ்சம் நல்ல மூட்ல இருக்கணும். எவ்ரிதிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? இதெல்லாம் இன்புட். இந்த இன்புட்ல ஏதாவது குறை இருந்துச்சுன்னா அவுட்புட் குறையாடும். கரெக்டா? சோ Y வேரியபிள்னா என்ன, X வேரியபிள்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சு இல்லையா? இப்போ நீங்க வந்து ஒரு இந்தியா ஒரு சிட்டி ஃபுல்லா ஒரு 100 அவுட்லெட் வச்சிருக்கீங்க காஃபி ஷாப். யூ ஆர் a big businessman. 100 அவுட்லெட்ஸ் வச்சிருக்கீங்க காஃபி ஷாப். இதுல பாத்தீங்கன்னா காஃபில டிஃபரெண்ட் வெரைட்டி இருக்கு உங்களுக்கு. ஸ்ட்ராங் காஃபி, லெமன் டீ, லெமன் காஃபி, கேப்புச்சினோ, அது இதுன்னு எக்கச்சக்க ஃபார்முலா வச்சிருக்கீங்க. ஒரு குறிப்பிட்ட காஃபி ஆர்டர் பண்ணும் பொழுது நிறைய கம்ப்ளைண்ட் வருது. குறிப்பிட்ட டைப் ஆஃப் காஃபி ஆர்டர் பண்ணும்போது மட்டும் நிறைய கம்ப்ளைண்ட் வருது. ஜஸ்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்காக சிம்பிள் கேஸ் நான் எடுத்துக்கிறேன். லெட் அஸ் சே there is a coffee called strong coffee. காஃபி பேர் என்ன? ஸ்ட்ராங் காஃபி. ஸ்ட்ராங் காஃபி. சோ ஸ்ட்ராங் காஃபின்னு ஆர்டர் போடும்போது எல்லாம் நிறைய அவுட்லெட்ல இருந்து கம்ப்ளைண்ட் வருது. ஒரு நாளைக்கு 2000 ஸ்ட்ராங் காஃபி ஆர்டர் ஆகுது. 2000ல நிறைய கம்ப்ளைண்ட் வருது உங்களுக்கு. என்ன பிரச்சனை இப்போ? Y has become a problem. Yன்றது என்னது? ஸ்ட்ராங் காஃபி. காஃபியோட ஸ்ட்ராங்னஸ் இஸ் த ப்ராப்ளம் நவ. எதிர்பார்த்த ஸ்ட்ராங்னஸ் கிடைக்க மாட்டேங்குது. அப்போ எதனால அந்த ப்ராப்ளம் வந்துச்சு? வாட் இஸ் த பர்టిక్యులர் எக்ஸ் ஃபேக்டர்? காஃபி ஸ்ட்ராங்கா வரணும்னா என்ன பண்ணணும்? ப்ராசஸ் கரெக்ட்டா இருக்கணும் சார். ப்ராசஸ்னா Y X ரெண்டும் சேர்ந்து போச்சு. இப்போ Y நான் சொல்லிட்டேன். Y is strongness of the coffee. Y is strongness of the coffee. What is the X factor which is responsible for the strongness of the coffee? அதுல கொடுக்கிற இன்புட் கரெக்ட்டா இருக்கணும். அதான் என்ன இன்புட்? எந்த பர்టిక్యులர் இன்புட் இஸ் கிரிட்டிக்கல் நவ? எந்த இன்புட் கிரிட்டிக்கல் நான் கேக்குறேன். பாலா, சர்க்கரையா? காஃபியை பொறுத்தளவு சுகர் சார். சுகர். காஃபி ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும்னா காஃபி பவுடர் தான் ஒரு கிரிட்டிக்கல். நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. காஃபி ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும்னா நிறைய காஃபி பவுடர் போட்டா என்ன ஆகும்? காஃபி ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆயிடும். காஃபி பவுடரை கம்மி பண்ணா காஃபி லைட் ஆயிடும். அப்ப காஃபி ஸ்ட்ராங்கா இல்லன்னு கம்ப்ளைண்ட் வருதுன்னா பிரச்சனை எங்க இருக்கு? காஃபி பவுடர். காஃபி பவுடர் தான் கிரிட்டிக்கல். சுகரும் பிரச்சனை பண்ணிருக்கலாம், பாலும் பிரச்சனை பண்ணிருக்கலாம். ஆனா ஸ்ட்ராங்னஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் வந்தா அது எதனாலதான் இருந்திருக்கும்? காஃபி பவுடர். இப்ப காஃபி பவுடரை எடுத்து போடும் பொழுது சரியான அளவுல போட மாட்டாங்க. அவ்வளவுதான். அப்போ இதை நம்ம சரி பண்ணணும். 100 இடத்துல நம்மளுக்கு அவுட்லெட் இருக்கு. நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? எல்லா இடத்துலயும் காஃபி பவுடர் போடுறதுக்குன்னு ஒரு தனியா அதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு சின்ன எக்யூப்மெண்ட் லைக் ஸ்பூன் மாதிரி. யாரு எடுத்தாலும் சரி, எப்படி எடுத்தாலும் சரி, சரியான அளவுல தான் வரும் காஃபி பவுடர். ஸ்ட்ராங் காஃபினா ரெட் கலர் ஸ்பூன், அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு ஃபார்முலா. டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? யாரு எடுத்து போட்டாலும் காஃபி கரெக்டான ஸ்ட்ராங்ல வந்து நிக்கும். கம்ப்ளைண்ட் குறையுமா குறையாதா? எப்படி வேணா ஒர்க் பண்ணுங்கப்பா. செஃப் திடீர்னு ஒருத்தருக்கு ஜாஸ்தியா போட்டுரும், ஒருத்தருக்கு கம்மியா பிரச்சனை வந்துடும். ஆனா
எவ்வளவு வேகமா செஞ்சாலும் காஃபி பவுடரோட அளவு கூடவும் கூடாது, குறையவும் குறையாது. ஃபார்முலா ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஒரு ஸ்பூன் அதுக்குன்னு மெஷரிங் கப் டிசைன் பண்ணி கொடுத்தாச்சு. ப்ராப்ளம் இஸ் சால்வ்ட். அப்போ உங்க பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணணும்னா எந்த ஃபேக்டர் கிரிட்டிக்கல்னு கண்டுபிடிக்கணும். இந்த கிரிட்டிக்கல் ஃபேக்டர் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், ரூட் காஸ். கிரிட்டிக்கல் ஃபேக்டர் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், ரூட் காஸ். காஃபில எனக்கு இனிப்பு இல்ல, காஃபில எனக்கு இனிப்பு பத்தல. இப்போ எது கிரிட்டிக்கல் ஃபேக்டர்? சுகர் சார். sugar, Strongness is connected to coffee powder, sweetness is connected to sugar, right? The hotness of the coffee is connected to temperature. எனக்கு காஃபில ஒரு ஃபீச்சருமே எனக்கு முக்கியம். இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும், இவ்வளவு ஸ்வீட்டா இருக்கணும், இவ்வளவு ஹாட்டா இருக்கணும், இத்தனை ml இருக்கணும். புரியுதா உங்களுக்கு? இந்த ஒரு ஃபீச்சரையும் if you take care, உங்க காஃபி பயங்கரமா சேல் ஆகும் மார்க்கெட். Right? And this is called process approach. All of you, do you understand process approach? There is a little max here. ஒரு ஃபேக்டர் எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்கு, இருக்கா இல்லையா? காஃபி பவுடருக்கும் ஸ்ட்ராங்னஸ்க்கும் என்ன சம்பந்தம்? ஒன்னு இன்க்ரீஸ் பண்ணா இன்னொன்னு இன்க்ரீஸ் ஆகும். பாசிட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப், இதுக்கு பேர் என்னது? பாசிட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப். இது எல்லாமே அந்த வீடியோல நான் கொடுத்துருந்தேன், பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். பாசிட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப். இந்த ரிலேஷன்ஷிப் தெரிஞ்சாதான் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண முடியும். காஃபில காஃபி பவுடரை போட்டா என்ன நடக்கும்னு உனக்கு தெரிஞ்சாதான் நீ அதை ஹேண்ட்லே பண்ண முடியும் அந்த சிச்சுவேஷனை. சக்கரை போட்டா என்ன நடக்கும்னு தெரியணும், ஹீட் பண்ணா என்ன நடக்கும்னு தெரியணும். நான் இதை எக்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணா அது ஒய்யை எப்படி பாதிக்கும், இத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு டூல் இருக்கு, கோரிலேஷன் அண்ட் ரெக்ரெஷன் அனாலிசிஸ். இதுக்கு பேர் என்ன? கோரிலேஷன் ரெக்ரெஷன் அனாலிசிஸ். உங்க இன்ஜினியரிங் மேக்ஸ்ல எங்கேயாவது படிச்சிருப்பீங்க. இது தெரிஞ்சா மட்டும்தான் ப்ராப்ளத்தை சால்வே பண்ண முடியும். இப்போ காஃபின்ற எக்ஸாம்பிள எடுத்துருவோம், காஃபியை தூக்கிடுவோம், ஒரு ப்ராடக்ட் கொண்டு வருவோம். என் கம்பெனி வந்து பாத்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி. என் கம்பெனி வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி. ஐ எம் மேனுஃபேக்சரிங் கான்கிரீட் பிளாக். நான் என்ன தயார் பண்றேன்? கான்கிரீட் பிளாக் இல்லைன்னா ஹாலோ பிளாக் தயார் பண்றேன். இந்த ஹாலோ பிளாக் எனக்கு கஸ்டமருக்கு வந்து கம்ப்ளைண்ட் வருது, சார் உங்க ஹாலோ பிளாக்லாம் ஸ்ட்ரென்த்தாவே இல்லை சார். இப்ப ரூட் காஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். இந்த மாதிரி தானே பிரச்சனை வரும். காபியில ஸ்ட்ராங்கா இல்லன்னு டக்குன்னு சொல்லிட்டீங்க சார் காபி பவுடர்னு. ஹாலோ பிளாக்ல ஸ்ட்ரென்த் இல்ல, கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் இல்ல. இன்னொரு கஸ்டமர் வந்து என்ன சொல்றாரு, சார் டக்குன்னு நொறுங்கி போகுது சார், இதை வச்சு நம்ம கட்டிட்டு இருக்கும் போது. Composition can be a problem. The amount of cement can be a problem. The amount of sand can be a problem. இல்லையா? நீங்க அதுல ஆட் பண்ண வாட்டர் can be a problem. The mixing ratio can be a problem. இது எல்லாம் எக்ஸ்பேக்டர். ஆனா ஒரு குறிப்பிட்ட கம்பெனில ஒரு குறிப்பிட்ட பிரச்சனைக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபேக்டர் கிரிட்டிக்கலா இருக்கும். இருக்குமா இருக்காதா? என் கம்பெனில ஏதானா ஒண்ணு தப்பு பண்ணிருப்பாங்க. தண்ணி சரியா தண்ணி ஊத்துற மிஷின் தப்பு பண்ணிருக்கலாம். ஐ டோன்ட் நோ. அப்போ அதை என்னன்னு கண்டுபிடிக்கும். அந்த கிரிட்டிக்கல் ஃபேக்டர் தான் ரூட் காஸ். என் கம்பெனில தண்ணி பிரச்சனையா இருக்கலாம், உன் கம்பெனில சிமெண்ட் பிரச்சனையா இருக்கலாம், இன்னொருத்த கம்பெனில மண்ணு பிரச்சனையா இருக்கலாம், இன்னொரு கம்பெனில அதுக்கு கொடுக்குற கியூரிங் டைம் பிரச்சனையா இருக்கலாம். பிரச்சனை ஒண்ணுதான், அதுக்கு உண்டான காரணம் வேற வேறையா இருக்கலாம். கரெக்டா இல்லையா? எல்லாருக்கும் வயிற்று வலி தான். ஆனா உனக்கு வயிற்று வலி வந்ததுக்கு ஒரு காரணம், எனக்கு வயிற்று வலி வந்ததுக்கு வேற காரணம். Do you understand? பிரச்சனை product same, product is same, problem is also same, but root cause can be different. அதுக்கு தான் என்ன தேவைப்படுது? root cause analysis தேவைப்படுது. இந்த root cause analysis தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், problem solving methodology. Is it clear to all of you? Yes sir. So process improvement is very very important. Process improvement, process thinking, system thinking எல்லாம் இல்லைன்னா உங்க கம்பெனி பெரிய லெவல் எல்லாம் வராது. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ரிசல்ட்ஸ் தான் எடுக்க முடியும். மரத்துல பழங்கள் நிறைய இருக்கு, ஆனா ஒன்னால முடியாது. மரத்துல இருந்து கீழே விடுற பழமே எனக்கு போதும் அப்படின்னா then it is okay. நீங்க இந்த மாதிரிலாம் சிஸ்டமேட்டிக்கா இருக்கணும் அவசியம் இல்லை. ஆனா நீ இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் நீங்க வந்து கிராப் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா you must be systematic. Quality control tool,
ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல், 5S, இந்த மாதிரி டூல்ஸ்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் நீங்க வந்து பிராக்டிஸ் பண்ண வைக்கணும் உங்க கம்பெனில. தென் யுவர் கம்பெனி வில் இம்ப்ரூவ், யூ கெட் மோர் ரிசல்ட். இன்னும் அடுத்த லெவல் போனீங்கன்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட், ப்ராசஸ் கேரக்டரைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இங்க பாருங்க டிமேக்லாம் வந்துடும். எந்த ப்ராசஸ்ல பிரச்சனை இருந்தாலும் we will use டிமேக். டிமேக் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணுவோம். டிமேக் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணா அந்த பிரச்சனை அப்படியே சால்வ் ஆயிடும், அதோட அதுக்கப்புறம் வராது. ரைட்? இந்த லெவலுக்கு கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா கம்பெனி சிக்னிபிகன்ட் பொசிஷன் வந்துடும் மார்க்கெட்ல. மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் வில் பி யூசிங் யுவர் ப்ராடக்ட். ரைட்? இங்க பாருங்க, நம்ம மேல போக நம்ம சிக்மா லெவல் கூடிக்கிட்டே போகுது. சிக்மா லெவல் மேல போக டிபிஎம்ஓ குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. டிபிஎம்ஓனா ஒண்ணு இல்ல, ஃபெயிலியர், டிஃபெக்ட்ஸ் பெர் மில்லியன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. டிஃபெக்ட்ஸ் பெர் மில்லியன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டிபிஎம்ஓனா இது குறைஞ்சிட்டே வரும். 1 மில்லியன் ப்ராடக்ட் தயார் பண்ணா 3 ப்ராடக்டோ 4 ப்ராடக்ட்லயோ தான் டிஃபெக்டே இருக்கும். 1 மில்லியன் ப்ராடக்ட் தயார் பண்ணா 3 ப்ராடக்ட்லயோ 4 ப்ராடக்ட்லயோ தான் என்ன இருக்கும், டிஃபெக்டே இருக்கும். அந்த அளவுக்கு வந்துருச்சுன்னா உங்க குவாலிட்டி 6 சிக்மா குவாலிட்டின்னு அர்த்தம். ரைட்? இன்னும் அடுத்த லெவல் இருக்கு. அடுத்த லெவல் என்னன்னா, எந்த ப்ராடக்ட்லயுமே பிரச்சனையே இல்ல, எல்லாமே சூப்பரா இருக்கு, ஆப்பிள் பிராண்ட் மாதிரி இருக்கு. இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா your company will be focusing on another methodology of 6 sigma which is called DMAT-V. இங்க define, measure, analyze, improve, control. இங்கேயும் define, measure, analyze தான். ஆனா கடைசி 2 ஸ்டெப் மாறும், design and verify. இது என்னன்னா நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட். நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் 6 சிக்மா மெத்தட்ல நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணா அந்த அணுகுமுறைக்கு பேர் என்ன, டிசைன் ஃபார் 6 சிக்மா. ஏன் உன் கம்பெனி புது ப்ராடக்ட் தயார் பண்றதுல போக்கஸ் பண்ணுது? ஆல்ரெடி இருக்கிற ப்ராப்ளத்துல பிரச்சனையே இல்லை. ஆல்ரெடி இருக்கிற ப்ராடக்ட்ல பிரச்சனையே இல்லைன்னா புது ப்ராடக்ட்டை தயார் பண்றது தான் மெயின் ஃபோக்கஸா இருக்கும். அப்ப இந்த மாதிரியான ஒரு கிளியர் ரோட் மேப் ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு கிடைக்கும். எப்படி நம்ம மார்க்கெட்டை அப்படியே ஷேரை இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டே போகலாம். யூ வில் பிகம் நம்பர் 1 இந்த மார்க்கெட். இந்த மாதிரி டிரைவ் பண்ணி கம்பெனியை கொண்டு போற அணுகுமுறைக்கு பேர் தான் ஆபரேஷனல் எக்ஸலன்ஸ். கொஞ்சம் கொஞ்சமா எல்லாரையும் ஒரே டைரக்ஷன்ல கொண்டு போக ஆரம்பிச்சோம். யார் போடுற எஃபோர்ட்டுமே தேவையில்லாத திசையில போகாது. ரைட்? ஸோ ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், உங்க கம்பெனி வளருதுன்னா தெரியுதோ தெரியலையோ, நீங்க உணர்றீங்களோ இல்லையோ, சிக்மா லெவல் ஆட்டோமேட்டிக்கா இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஏன்னா சிக்மா லெவல் வந்து ப்ராசஸ் கட்டாயம் இருக்கும். ப்ராசஸ் இருந்தா ப்ராசஸ் கேப்பபிலிட்டி இருக்கும். ப்ராசஸ் கேப்பபிலிட்டியை சிக்மா லெவல்ல மெஷர் பண்ணலாம். ஸோ இன்க்ரீசிங் த சிக்மா லெவல் requires exponential defect reduction. Not only defect reduction, I already told you, defect reduction, waste reduction, risk reduction. இந்த மூணும் பண்ணீங்கன்னா உங்க கம்பெனி வளர்றதை தடுக்கவே முடியாது. So 6 sigma is a metric. 6 sigma is a metric. இது என்ன சொல்லுது? 6 sigma capacity-க்கு வந்துட்டீங்கன்னா, 6 sigma capability வந்துட்டீங்கன்னா DPMO will be less than 3.4. DPMO னா என்னன்னு சொன்ன? Defects product per million million Defects per million opportunity, sir. defects Defects per per million opportunity. Million opportunity. Right? So 6 sigma லெவல்ல இருக்கீங்கன்னா டிஃபெக்ட் இவ்வளவுதான் வரும். 1 மில்லியன் ப்ராடக்ட் தயார் பண்ணா 3-4 டிஃபெக்ட் தான் கண்ணுல பாப்பீங்க. டிஃபெக்ட் வரதுக்கு வாய்ப்பே கம்மியாயிடும். 6 sigma is a methodology ன்னு சொல்றோம். நீ கூட இண்டஸ்ட்ரியில போய் நாளைக்கு ப்ராஜெக்ட் பண்றேன்னா டிஃபைன், மெஷர், அனலைஸ், இம்ப்ரூவ், கண்ட்ரோல் அப்படின்னு நீ போயிட்டே இருக்கலாம். 6 sigma is a way of management. நல்ல கம்பெனிக்கு போனீங்கன்னா 6 sigmaன்றது அங்க வே ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட். நீ 6 sigma பெல்ட் வச்சிருந்தனா தான் உனக்கு ப்ரொமோஷன், அப்பதான் உனக்கு சேலரி ஹைக், அப்பதான் உனக்கு வந்து கரியர் growth வேகமா இருக்கும். கம்பெனிஸ் லைக் அமேசான், கூகுள், டிசிஎஸ், கேட்டர்பில்லர், யூ நேம் த பிக் கம்பெனிஸ். இன் தோஸ் கம்பெனிஸ் 6 sigma is a way of management. என்ட்ரி லெவல்லே உன்னை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவாங்க. நீ என்ட்ரி லெவல் ஜாபுக்கு தான் போற, யூ ஆர் ஆல்ரெடி a green belt அப்படின்னா they will definitely differentiate you. You will get a 30% hike in a salary. Imagine 30% higher salary at the starting level, right? And that is going to be a huge, saving for you. Illana enna avuna neenga idella you come to realize after 3-5 years of experience, right? So 6 sigma is a philosophy. Na sonna vishayam ellame vandu applicable in all industries, in fact in your daily life, right? So 6 sigma is a metric, it's a methodology, it's a way of management, and it is a philosophy, right? So இந்த விஷயம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். லீனும் நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ லீன் இஸ் ஆல் அபவுட் ஐடென்டிஃபைங் த வேஸ்ட், எலிமினேட்டிங் த வேஸ்ட். வேஸ்ட்னா என்ன?
ரிசோர்ஸ் அதிகமா கன்சியூம் ரிசோர்ஸ் அதிகமா ரிசோர்ஸ்னா என்ன? மெட்டீரியல், மேன் பவர், மணி, டைம் டைம், Energy. ஸ்பேஸ் கூட ரிசோர்ஸ் தான் இல்லையா? 100 ஸ்கொயர் ஃபீட் ஏரியால ஒரு வேலையை செய்யக்கூடிய வேலையை 500 ஸ்கொயர் ஃபீட் ஏரியால செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தா நீ பண்றது வேஸ்ட். எஃபோர்ட், ஒரு வேலையை ஸ்மார்ட்டா செய்ய வேண்டியது நீ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு செஞ்சா கூட நீ பண்ற வேலை என்னது? வேஸ்ட் தான். isn't it? So இதுதான் லீன் திங்கிங். ஸோ லீன் வந்து நம்மள சரியா திங்க் பண்ண வைக்கும். இதனால என்ன ஆகும்னா நம்ம ப்ராசஸ் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆயிடும். ப்ராசஸ் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகுறது மட்டும் இல்லாம நம்மளோட தரமும் உறுதியாகும். இட் வில் ஆல்சோ இம்பாக்ட் யுவர் குவாலிட்டி, ரைட்? ஸோ ஒரு வேலையை வேகமா செஞ்சணும்னா குவாலிட்டி இருக்கணும். குவாலிட்டி இருந்தால் தான் வேகமா செய்ய முடியும். இது ரெண்டும் கனெக்டட். நம்ம பழைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னன்னா குவாலிட்டி அதிகமா வேணும்னா ஸ்பீடு குறையும். அது பழைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இப்போ புது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னன்னா குவாலிட்டி அதிகமா இருந்தா ஸ்பீடு அதிகமா இருக்கும். நீ ஒரு கேள்வி கேட்கிற பதில் உடனே வரமாட்டேங்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? தெரியலன்னு தானே அர்த்தம். குவாலிட்டி இருந்தா பதில் வரும்ல உடனே, ரைட்? ஸோ குவாலிட்டி அண்ட் ஸ்பீட் ஆர் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல். ஸோ லீன் அப்படின்ற விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பை கம்பேரிங் த சினாரியோ. உங்க காரை பயங்கர டிராபிக்கான இடத்துலயும் டிரைவ் பண்ணலாம், நல்ல கிளீனான என்விரான்மெண்ட்லயும் டிரைவ் பண்ணலாம். டிராபிக்கான இடத்துல டிரைவ் பண்ணா கார்ல மைலேஜ் கிடைக்காது, கார் ஓட்டுறதும் கஷ்டமா இருக்கும். அதே இங்க டிரைவ் பண்ணா கார்ல எதிர்பார்த்த மைலேஜை விட எக்ஸ்ட்ரா 5 கிலோமீட்டரும் கிடைக்கும், டிரைவ் பண்றதும் சுலபமா இருக்கும். அதுதான் லீன் சொல்லுது. லீன்ன்றது மெயினா வந்து மைண்ட் செட் தான். நம்ம செய்யற வேலை தப்புன்னா அதை முதல்ல உணர்ந்துக்கணும், நம்மள அதுல இருந்து விடுவிச்சுக்கணும். நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், இப்ப ஆன்லைன்ல படிக்கிறதே பெரிய கஷ்டம். அதுல நீ கொஞ்சம் பார்ட்டிசிபேட்டிவா இருந்தாதான் படிக்க முடியும். கூடுமான வரைக்கும் உன்னை பார்ட்டிசிபேட்டிவா வச்சுக்கிறதுக்காக நீ என்ன பண்ண? ட்ரைனிங்னா பணம் கட்டி படிக்கிறோம். நம்ம படிப்பை ஊர்ஜிதம் பண்ணிக்கிறோம்னா நம்ம கையில நோட் புக்கு, பேனா, தேவையானதெல்லாம் வச்சுக்கிறது. ஏதோ ஒரு வீடியோல இருங்க இன்னும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்ன்றாரு. இதெல்லாம் சொல்லியும் அதை செஞ்சா யூ ஆர் அ லீன் திங்கர். தெரிஞ்சும் சில வேலைகளை செய்யலனா நீ பண்ற வேலைக்கு பேர் என்ன? அதுக்கு பேர் என்ன? தெரிஞ்சே தப்பு பண்ணா அதுக்கு பேர் என்னது? வேஸ்ட். ஜாப்பனீஸோட கான்செப்ட் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா மூடா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்றாங்க. மூடான்னா வேஸ்ட். ஒரு வேலைய இப்படித்தான் செய்யணும்னு இருக்கு, ஆனா நான் அப்படி செய்ய மாட்டேங்கிறேன். அப்ப நான் பண்றது என்னது? வேஸ்ட். இந்த வேலைக்கு இவ்வளவுதான் கன்சியூம் பண்ணணும், இவ்வளவு நேரம் தான் எடுக்கணும், இப்படித்தான் செய்யணும்னு இருக்கு, ஆனா நான் அதை மாத்தி செய்யறேன். அப்ப நான் பண்றது என்னது? வேஸ்ட், ரைட்? ஸோ this will improve your efficiency, right? We need to make the right choice. ஸோ நிறைய அணுகுமுறை இருக்கு, டூல்ஸ், லீன் டூல்ஸ். இதெல்லாம் 3M total productive maintenance, SMED, value stream mapping, POKE, 5S, Kaizen, 7 waste, இந்த மாதிரியான டூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் நீங்க வந்து you will be learning one by one. நிறைய டூல்ஸ் நீங்க வந்து இன்ஃபேக்ட் என்னோட சேனல்லே வந்து நிறைய டிஸ்கஷன் நான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ கூடுமான வரைக்கும் நீங்க அதில் பார்க்கலாம். பட் இந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ல 2 நாள் உங்க லேர்னிங் இப்படிதான் இருக்கும். ஸோ பில் ஸ்மித் இஸ் நோன் அஸ் ஃபாதர் ஆஃப் 6 சிக்மா. அண்ட் மோட்டரோலா தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க 6 சிக்மாவை. இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது 4 ஸ்டேஜ் தான் இருந்துச்சு. 1995 ஜெனரல் எலக்ட்ரிக் என்ன பண்ணாங்க? அதை 5 ஸ்டேஜா மாத்துறாங்க. டிஃபைன், மெஷர், அனலைஸ், இம்ப்ரூவ் அண்ட் கண்ட்ரோல். காஸ்ட் ஆஃப் புவர் குவாலிட்டி எல்லா கம்பெனியும் இருக்கும். அதை நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணாதான் உங்க ப்ராஃபிட் கூடும். 6 சிக்மா ஃபோக்கஸ் ஆன் ரெடியூசிங் டிஃபெக்ட்ஸ் பை ரெடியூசிங் வேரியேஷன். அப்ப வேரியேஷன் அது வந்து கொஞ்சம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். வேரியேஷன் அதிகமானா டிஃபெக்ட் அதிகமாகும், ரிஸ்க் அதிகமானா ஃபெயிலியர் நடக்கும், வேஸ்ட் அதிகமானா காஸ்ட் அதிகமாயிடும். அதே மாதிரி வேரியேஷன் அதிகமானால் டிஃபெக்ட் அதிகமாகும், வேரியேஷனை குறைச்சாலே டிஃபெக்டும் குறையும். இதுதான் 6 சிக்மாவோட பிரின்சிபல், ரைட்? ஸோ லீன் ஐடென்டிஃபைஸ் அண்ட் எலிமினேட்ஸ் த வேஸ்ட். ஸோ இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். ட்ரெடிஷனல் பிசினஸ் மாடலுக்கும் 6 சிக்மா மாடலுக்கும் என்ன வித்தியாசம்ட்டு. இதெல்லாம் குவாலிட்டி பிரின்சிபல். கஸ்டமர் ஃபோக்கஸ்டா இருக்கணும், ப்ராசஸ் சென்ட்ரிக்கா இருக்கணும், சிஸ்டம் ட்ரிவனா இருக்கணும். அண்ட் தென் வந்து ஃபேக்டுவல் அப்ரோச். ஃபேக்டுவல் அப்ரோச்னா டேட்டா ட்ரிவன், ரைட்? இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். ப்ராசஸ்ல 2 விஷயம் இருக்கு. ஒன்னு எஃபெக்டிவ்னஸ், இன்னொன்னு எஃபிஷியன்சி. எஃபெக்டிவ்னஸ்னா என்னன்னா அவுட்புட்ல டிஃபெக்ட் இருக்கக்கூடாது, அவுட்புட்ல டிஃபெக்ட் இருக்கக்கூடாது. எஃபிஷியன்சினா என்னன்னா ரிசோர்ஸ் அதிகமா கன்சியூம் பண்ணக்கூடாது. ரிசோர்ஸ் அதிகமா கன்சியூம் பண்ணா inefficient வே ஆஃப் டூயிங் a work is called waste.
running an ineffective process will produce output with non-conformances. Output with non-conformances are called defects. So in the defect control பண்றதுக்கு we have Six Sigma, waste control பண்றதுக்கு we have lean, and the integrated approach is called Lean Six Sigma. Effectiveness cannot be compromised. ப்ராடக்ட்ல டிஃபெக்டோட ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணவே கூடாது, ரைட்? அதே நேரத்துல எஃபிஷியன்சியும் முக்கியம். டிஃபெக்ட் வரக்கூடாதுன்றதுக்காக ரிசோர்ஸை ஓவரா கன்சியூம் பண்ணா ப்ராடக்ட் நல்லா இருக்கும், ஆனா ப்ராஃபிட்டே இருக்காது. ப்ராடக்டும் நல்லா இருக்கணும், ப்ராஃபிட்டும் இருக்கணும். அப்ப யூ நீட் டு டேக் கேர் ஆஃப் போத் எஃபெக்டிவ்னஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் எஃபிஷியன்சி. நம்ம எஃபெக்டிவா இல்லையான்னு சொல்றது சிக்ஸ் சிக்மா, நம்ம எஃபிஷியன்டா இல்லையான்னு சொல்றது லீன். எல்லாத்துக்கும் டூல்ஸ் இருக்கு and you will be learning it, right? So Six Sigma அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மெத்தடாலஜி, and இதை தான் உங்களுக்கு வந்து we will be teaching you face by face. Define, measure, analyze, improve, control அப்படின்னு. இந்த டிஃபைன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 ஸ்டெப் இருக்கு. டிஃபைன்ல 3 ஸ்டெப் இருக்கு. முதல் ஸ்டெப் என்னது? ப்ராப்ளம் ஐடென்டிபிகேஷன். கம்பெனிக்குள்ள போனோம்னா முதல்ல நீ பண்ண வேண்டியது ப்ராப்ளம் ஐடென்டிபிகேஷன். இதெல்லாம் ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா உங்களுக்கு அவர் me and my colleague Dr. Ravi Kumar, he just now he joined the meeting, right? We will be taking you through the phases one by one. அந்த ஒரு ஃபேஸ்லயும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். அப்போ உங்க ஜேர்னி வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தா இருக்கும். பட் நீங்க ஒரு இடத்துல மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டெப் புரியாது. So you have to be completely awake from first step till the 15th step. And yellow belt லெவல்ல முக்கியமான ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். கிரீன் பெல்ட்ல கம்ப்ளீட்டா கவர் பண்ணுவோம். And we will be covering up all the tools. So white belt அப்படின்னா என்னன்னா, இது வரைக்கும் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்க நாலேஜ் இஸ் ஒயிட் பெல்ட். ஆனா ப்ராஜெக்ட்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னா நீங்க இன்னும் இம்ப்ரூவ் ஆகணும். The immediate next opportunity is becoming a yellow belt. That is what all of you are doing. Yellow beltன்றது பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்க நர்ஸ் மாதிரி. நர்சஸ் வந்து பேஷண்ட்டை ஹேண்டில் பண்ணலாமானா பண்ணலாம், ஆனா டாக்டரோட நாலேஜ் இல்லாம பண்ணக்கூடாது. ப்ராஜெக்ட்ல எல்லோ பெல்ட் ஒர்க் பண்ணலாமானா ஒர்க் பண்ணலாம், ஆனா எல்லோ பெல்ட்டோட கைட்லைன்ஸ்ல தான் நீங்க ஒர்க் பண்ண முடியும். யூ ஷுட் பி அண்டர் த கைடன்ஸ் ஆஃப் யூ ஷுட் பி அண்டர் த கைடன்ஸ் ஆஃப் கிரீன் பெல்ட். பட் இஃப் யூ ஆர் a green belt, you can be on your own, you can be an effective member, you can also lead Six Sigma project, right? And அதே நேரத்துல ப்ராஜெக்ட் வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸா இருந்தா it becomes a job for black belt. It becomes a job for black belt. Black belt வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துல 8 ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவார். கிரீன் பெல்ட் ஒரு வருஷத்துல 2 ப்ராஜெக்ட் தான் பண்ணுவார், ரைட்? So and then master black belt is someone who will drive the entire company in the correct direction. Someone who will produce green belts, produce black belts. And the job on it's a master black belt. And project, every single project should have champion and sponsor. Every children should have parents. அப்பா இருக்கணும், அம்மா இருக்கணும் இல்லையா? அப்பா பணம் கொடுப்பாரு, அம்மா டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பாத்துக்குவாங்க. அதே மாதிரி ப்ராஜெக்ட் சக்சஸ்ஃபுல்லா வரணும்னா பணம் வேணும், ரிசோர்சஸ் ப்ரொவைட் பண்ணணும். ரிசோர்ஸை கொடுக்கிற ஒரு ஸ்பான்சர், அதை செயல்படுத்துறதுக்கு சப்போர்ட்டா இருக்கிற ஒரு சாம்பியன். இவங்க 2 பேர் இல்லைன்னா ப்ராஜெக்டை கம்பெனில இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம். As a yellow belt, you will be going through certain modules, and over and above, if you learn some more modules, இந்த எல்லா மாடியூலுமே ப்ராஜெக்ட்டுக்கு எசென்ஷியல். எங்கேயோ ஒரு இடத்துல உங்க கரிக்குலம்ல உங்க சிலபஸ்ல இது எல்லாமே இருக்கு. பட் இதை நீங்க ஸ்ட்ரக்சரா கொண்டு வந்து யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா you become a belt holder, and higher advanced tools will make you a black belt, right? So Six Sigma has DMAC methodology, 5 phases, 15 steps, and you can use Six Sigma methodology for solving recurring problem. பிரச்சனை திரும்ப திரும்ப வந்துட்டு இருக்கா, Six Sigmaல மட்டும் தான் சால்வ் பண்ண முடியும், right? White belt, yellow belt, green belt, black belt, master black belt, and champion na enna, sponsor na enna pathinga. And I stop here so that you all can understand about the first phase of the Six Sigma project. First phase of the Six Sigma project enna solunga paapom. What is the first phase of the Six Sigma project? First phase, Define. Very good. Define. So define na enna, define la enna step irukku, அதுக்கு நீங்க என்ன டூல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். So that will be explained by the another trainer, a master black belt, right? Dr. Ravi Kumar. I welcome him on behalf of all of you and hand over the session to him. Over to Dr. Ravi. Yes, thank you, Dr. Siva. Yes, good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. Sir.
As I heard that nearly there are 65, 70 participants for this yellow belt. I really appreciate your interest. Yes, good afternoon, Meenakshi. Okay. Dr. Siva, could you please enable the screen sharing? Yes, nice to meet you. Most of you are from final years, right? So it is an important phase of your career. Okay, important phase of your UG academic career. So it is good that you are adding value to your career by joining this program. It's very good. It's really nice to see you guys doing this. Okay. So as explained by Dr. Siva, we are going to see the important phase of this Lean Six Sigma, the first and foremost phase of this Lean Six Sigma. So I am Dr. S. Ravi Kumar, and I have done my doctorate in design and industrial components with a master black belt, having nearly more than 21 years of experience in various fields. Okay, that's enough for you. Okay. Now let us move to the model. Since we have very restricted time, we will initiate the define phase and we will continue after lunch. Okay, so no need to worry. Okay, Sir, yeah, sir, I have doubt, sir. yes. Yes, sir, you have completed in the thin field of thermal, sir. 10 years of experience in thermal. Sorry, you have completed in thermal. No, sir, sir, you completed in 10 years of in thermal field, sir. Yes, actually, I worked as a project manager for nearly 6 years in thermal industries. That only, sir. That only I asked, sir. Yes, Congrats, what do you sir. want? Sir, if I doing CFT in NPTEL exam, sir. Okay, very good, very good. Yeah, can you help me, sir? You want CF actually when you come to specialization. See, for example, take MBBS doctor. Okay, sir. Okay. For example, if you want to study next level, you will be having MS surgery, MS gynecology, pediatrician, then gastrology. So many fields are available. Like that, I have chosen machine learning in my industry field for doing the PhDs. So CFD is also one of the area like FEM. So if you want, I can help you. No problem. Okay. You are from which institute, ma? Sairam Engineering College. Yeah, very good. You can contact me myself or Dr. Siva. We will be able to help you. No need to worry. CFD is quite an interesting thing. Okay, you can analyze the flow analysis in CFD. Okay, but you have to learn that you should be you have a CFD course in the UG also, right? No, sir. No, sir. It is a NPTEL course. Okay, we will discuss about it later. You can contact me or Dr. Siva. We will be able to guide you. Okay. Okay, sir. Okay, very good. So we have been discussing about this Lean Six Sigma since the morning, right? Since the morning, Dr. Siva was able to guide you through those interesting introductions. So now we are going to see the define phase. As said by Dr. Siva, we have 5 interesting phases in the Lean Six Sigma DMAC methodology. When it is a methodology, it needs to have some steps. So the first and foremost phase is the define. So what do you think when you heard the word define? Define அப்படின்னு கேட்ட உடனே என்ன நினைக்கிற? சார் டிஃபைன்னா ஒரு 2 மார்க் கொஸ்டின் சார். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு வேர்ட் இருக்கும், அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுதும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? What do you think when you heard the word define? Yes. Come on guys, you are good for interacting. Why nobody is interacting? Yes. Define என்ன நினைக்கிறீங்க? I didn't ask the answer. See, you have to listen carefully. I didn't ask what is the exact answer for define. I asked what do you think when you heard define? Okay, நீங்க define கேட்ட உடனே என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கேட்டேன். நீங்க ஏதாவது ஒண்ணு நினைக்கணும்ல? எஸ், say that. ப்ராடக்ட் பத்தி இப்ப எக்ஸாம்பிள் இப்ப ஏதாவது சொல்லணும்னா அதை பத்தி என்னென்ன இருக்கும், அது சும்மா ஒரு அனலைஸ் பண்ணி. Okay, then. What are the qualities to Okay, நீங்க இப்போ see morning 4 sessions நீங்க வந்து ஒரு கண்டென்ட் ரிசீவ் பண்ணிருப்பீங்க, லிசன் பண்ணீங்க. அதுல டிஃபைன் ரிலேட்டடா டிஃபைன் சொன்னா என்ன உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும்? அந்த கண்டென்ட்டையும் இப்போ இந்த டிஃபைன்ங்கிற வேர்டு நீங்க திங்க் பண்ணி பார்க்கணும். சும்மா நீங்க என்ன பண்ணுங்க, திங்க் பண்ணுங்க, என்ன தோணுதோ சொல்லுங்க. No need to give me perfect answer. Always if you try to get a perfect answer, we are not going to get it. So say whatever you think, whatever your opinion, then we will refine it. Lokesh said something that is very good. Okay, initiativeness is important, not the outcome. So first we have to take an initiative. Afterwards only we can move towards outcome. Okay, yeah.
Yes, some people are in the screen. Akash, Priyanka, Jabish. Yes, what do you think define is? Come on, yeah. You can say, sir, it defines something, right? Yes, what do you think? Yes, Priyanka, Akash, Jabish. Explanation of something, sir. Explanation of something. Okay. Yes, then Like what are the qualities component process? qualities and components. Yes, then Akash, you said something. Come on, guys, don't think somebody is going. காம்போனன்ட்டோட டிமெரிட்ஸ் மெரிட்ஸ்மே கூட டிஃபைன்ல நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் சார். Okay, very good. See, always people are thinking that somebody will criticize me if I say a wrong answer. Don't think like that. See, you take the first step. Others may trail behind you. So you have if you have answered, if you have said your opinion, you have taken one step ahead of others. That is what I see. Okay, so don't worry about others. Don't think that always you have to give the right answer. Say the answer. If it is wrong, I am not going to penalize your marks or not going to do anything. Just I'm going to appreciate your effort. Effort is first. Okay, outcome is next. Without effort, we cannot get the outcome directly. Okay, so really good. Some of you gave me some answer. See, define in the case of Lean Six Sigma, define is going to be connected with the problem identification. See, if we are defining a problem, then we are going to identify the problem. Why we need to identify the problem? See, for example, சார் அந்த ப்ராப்ளமை ரெக்டிஃபை பண்ண முடியும். yeah, very good. That's excellent. See, if you find out a problem, if you identified a problem, then only you will get an opportunity to rectify it. That is what we are going to do. That is, we are going to convert that problem. That is what we are going to do in this Lean Six Sigma define phase. We are going to identify the problem and we are going to solve that through a project. So now what is a project? Yes, I said the answer for project. You have to reverse it. So what is a project? Problem. Solving a problem through set of sequence activities. So at the final year, in the final year, you guys are going to do project, right? So for doing a project, you need to identify a problem. Then you have to create an objective to how you are going to solve that problem. That is going to be a project. Okay. So here also we are going to identify a problem which is existing in an organization. நீங்க எந்த கம்பெனிக்கு போனீங்கனாலும் எந்த கம்பெனில ஒர்க் பண்ணீங்கனாலும் so many problems are there. மேனுஃபேக்சரிங்ல இருக்கும், குவாலிட்டியில இருக்கும், இன்வென்ட்ரியில இருக்கும், பிசினஸ்ல இருக்கும், ஓகே சாரி மார்க்கெட்டிங்ல இருக்கும், சேல்ஸ்ல இருக்கும், everywhere logisticsல இருக்கும், everywhere they are having problems, but they don't find sufficient time to solve it. They don't find sufficient time to solve it because they are always focusing on improving the productivity, maintaining the productivity. So they need experts like you. You people can become experts easily. நீங்க green belt, black belt லாம் படிச்சீங்கன்னா you will be standing unique. So it gives the opportunity for you to learn something new which nobody is aware of. See, recently I had some 4 students placed on value. So four of my friends. Somebody, could you please? There is some noise. Jency, I believe. Jency, mute yourself. Yeah, good. So I got 4 of my friends, students placed in a UK-based company value. They are teaching Lean Six Sigma for 1 week. See, even if you have some issues with the technical knowledge, you can be trained. But it is very important that you have good managerial skills. This DMAC Lean Six Sigma methodology is followed in all companies, irrespective of any discipline: mechanical, civil, electrical, auto, aero, polymer field, or computer science, electronics, or electrical, thermal, whatever field, they are following this DMAC methodology. They have to follow this because it is a part of the inbuilt managerial. Total quality management is inbuilt in all disciplines, all industries. So we need to know this. So first we are going to define a problem. Got it? So a problem needs to be defined. See, forever, whenever I ask you a question, okay, define power, you are going to give some exact answer, right? You have to give more specific answer. தெளிவா சொல்லணும் டிஃபைன்னாலே. வாட் இஸ் கேட்கறதுக்கும் டிஃபைனுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. டிஃபைன்னா நீங்க ரொம்ப எக்ஸாக்டா கிறிஸ்பா கரெக்டா சொல்லணும். லைக் தட் in the define phase,
we have to identify very good, important, critical problems. Okay, அதை சால்வ் பண்ணா நம்ம கம்பெனிக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ப்ராப்ளத்தை எடுத்து சால்வ் பண்ணணும். ஓகே, அந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். தட் இஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ இன் த டிஃபைன் ஃபேஸ். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு டிஃபைன் த ப்ராப்ளம். இப்போ இந்த டிஃபைன்னோடனே இந்த ப்ராப்ளத்தை டிஃபைன் பண்றது அவ்வளோ முக்கியமா? ப்ராப்ளத்தை டிஃபைன் பண்ணாம ஸ்ட்ரைட்டாவே நம்ம ஆன்சர் ப்ராப்ளத்தை பார்த்தோன்னே ஓகே இதான் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லி ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சிடலாமே, சொல்யூஷனை கண்டுபிடிச்சிடலாமே. எதுக்கு டிஃபைனுக்கு இவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும்? லீன் சிக்ஸ் சிக்மா மெத்தடாலஜில டிஃபைன் ஃபேஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னது அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் தெரியுமா? எல்லாருக்கும் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் பத்தி படிச்சிருக்கீங்களா? Do you know that? Do you know him? Sir. Yes, Albert Einstein said an important thing about defining the problem. See, somebody, could you read that for me? She had the 60 minutes to solve your problem and my life depends on it. அங்க ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் இருக்கு. சோ அப்ப அங்க நிப்பாட்டணும் அர்த்தம். அங்க ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கர் இருக்கு. ஸ்பீட் பிரேக்கர் வந்தா வண்டியை ஸ்லோ பண்ணுவீங்கல்ல, அது மாதிரி லைட்டா ஸ்லோ பண்ணும். If you had 60 minutes to solve your problem and my life depends on it, ஓகே, I will. இப்போ இங்க நம்ம வந்து சிக்னலே வந்துட்டு, அதனால ரெட் சிக்னல் வந்துச்சு, அங்க பிரேக் போட்டு நிப்பாட்டணும். If I had 60 minutes to solve a problem and my life depends on it. இப்போ ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் என்ன சொல்றாரு? ஏங்க டிஃபைன் அவ்வளவு முக்கியமா அப்படின்னு ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் ஒரு லீன் சிக்ஸ் சிக்மா மெத்தடாலஜி தெரியாத ஒருத்தர் கேக்குறாரு. அவர் சொல்றாரு, இஃப் ஐ ஹேட் 60 minutes, எனக்கு 60 நிமிஷம் கொடுக்குறீங்க, 60 நிமிஷத்துல என் லைஃப் டிபெண்ட் ஆயிருக்கேன், 60 நிமிஷத்துல நான் ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணலன்னா என்ன வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க? ஐ வொன்ட் ஹேவ் மை லைஃப், ஐ எம் நாட் அலைவ். அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையும் என்ன பண்ணுவாராம்? வாசி, கண்டினியூ பண்ணு. I will spend, yes, continue. I will spend 55 minutes to define the problem. அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில கூட எப்படி 60 மினிட்ஸ்ல அவர் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணி ஆகணும். அப்படி சால்வ் பண்ணலன்னா he won't be alive. In that scenario also he will spend 55 minutes to define the problem. So அப்ப இதை என்ன மீன் பண்ணுது? What do you infer from this? எதை மீன் பண்ணுதுப்பா? Define ஓட இம்பார்ட்டன்ஸ் ரொம்ப. Yeah, very good. So if you are able to define the problem very clearly, then finding the solution is always going to be complete பண்ணு, is going to be dash. என்னப்பா டேஷை கம்ப்ளீட் பண்ணணும்ல, finding the solution is always going to be ஈஸி சார். அவ்வளவுதான். ஆகாஷ் சொன்னதான், நீங்க டிஃபைன் ப்ராப்ளத்தை ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு, ப்ராப்ளத்தை செலக்ட் பண்றதுக்கு டைம் கொடுத்து அனலைஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா solving the problem is going to take just 10% of your time. So problem definition, defining the problem, identifying the problem, analyzing the problem, measuring the problem is very important. So அதை நம்ம கூட சொல்லல, யார் சொல்லா? டாக்டர் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன், very experienced guy. So always it is good to spend sufficient time in defining the problem. Okay, now let us see what are the objectives. நீங்க எந்த ப்ராப்ளத்தை ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஒரு ப்ராஜெக்டா கன்வெர்ட் பண்ணாலும் ஒரு அப்ஜெக்டிவா கிரியேட் பண்ணணும். இந்த அப்ஜெக்டிவ் தான் உங்களோட லாங் டேர்ம் கோல். அந்த ப்ராஜெக்ட் முடிகிற வரைக்கும் இந்த அப்ஜெக்டிவ் தான் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கோல். அதே மாதிரி இங்க டிஃபைன் பேஸ்ல நம்ம அப்ஜெக்டிவ் பார்க்க போறோம். Identifying the project of importance. So as I said already, whatever company you go and verify, either it may be a software, it may be a hardware company or automobile company or a system or a service sector, there will be a lot of projects. Okay, but you need to identify which project is important. Adu eppadi identify pandrena I will guide you. Okay, you need to identify which project is important. See, if only that project is important, we have to select that. அந்த ப்ராஜெக்டை செலக்ட் பண்ணி நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணா நம்ம கம்பெனிக்கு பெனிஃபிட் இருக்கும், நம்ம கம்பெனிக்கு டேர்ன் ஓவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும், இல்லைன்னா நம்ம கம்பெனியோட ரெப்யூட்டேஷன், பிராண்ட் இமேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்படின்னா மட்டும்தான் என்ன பண்ணும், இல்லை நம்ம கம்பெனியோட கஸ்டமர்ஸோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும், நம்ம கம்பெனி கஸ்டமர்ஸோட ரீட்டைலர்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸோட சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்படின்னா மட்டும்தான் அந்த மாதிரி ஒரு பெனிஃபிட் உள்ள ப்ராஜெக்டை தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும். So first phase வந்து என்னது? ப்ராஜெக்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன். ஃபர்ஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ் ப்ராஜெக்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் செலக்ஷன். ஓகே, யூ ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை த ப்ராஜெக்ட் அண்ட் யூ ஹேவ் டு செலக்ட் த ப்ராஜெக்ட். அப்படி ப்ராஜெக்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணி செலக்ட் பண்ணும்போது யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் சர்டன் கிரைட்டீரியாஸ், சர்டன் கண்டிஷன்ஸ். என்ன பண்ணணும்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ பீப்புள் ஆர் ஸ்டடிங் பேச்சுலர் டிகிரி. ஓகே ஓகே, இப்போ லோகேஷ் சொல்றான், சார் ஐ வில் கெட் 99% சார் இன் ஆல் த செமஸ்டர்ஸ், பட் யூ ஹேவ் டு கிவ் மீ 5 years. அப்படின்னா கொடுப்பாங்களா லோகேஷ்? இல்ல சார். எத்தனை வருஷம் தான் கொடுப்பாங்க? அது அகாடமிக்ஸ் கேட்டாங்க.
நீ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வித் டிஸ்டிங்ஷன் வித் கோல்டு மெடல்லாம் வேணும் 99% எடுப்பன்ற அப்ப எத்தனை செமஸ்டர் கொடுப்பாங்க உனக்கு? 8 செமஸ்டர் தான் சார். 8 செமஸ்டர் தான், 4 இயர்ஸ் தான். சார் நான் சூப்பரா பண்ணுவேன் சார், எனக்கு ஒரு 1 இயர் எக்ஸ்ட்ரா கொடுங்க அப்படின்னா கொடுப்பாங்களா? கொடுக்க மாட்டாங்க. So you have a time frame for every activity. So here also we have to know the time frame available, timeline, starting எவ்வளவு டைம் நமக்கு அவைலபிளா இருக்கு, எந்த டைம்ல நம்ம ப்ராஜெக்ட முடிச்சா பெனிஃபிட்டா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணோம், ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். வித்வுட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தட், வித்வுட் நோயிங் தட், யூ ஷுட் நாட் ப்ரொசீட் வித் த ப்ராஜெக்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஓகே நான் புதுசா ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ண போறேன். பட் அந்த ப்ராடக்ட் நான் டெவலப் பண்ணி முடிக்கிற டைம்ல வேற கம்பெனிஸ்லாம் அந்த அதே மாதிரி ஒரு சிமிலர் ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணிட்டாங்கன்னு என் ப்ராடக்ட் சேல் ஆமா மார்க்கெட்ல? ஆகாது. ஏன்னா பிகாஸ் ஆல்ரெடி அதே மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு. ஸோ ஃபார் எனி ப்ராஜெக்ட் யூ மஸ்ட் ஹேவ் அ ஃபிக்ஸட் டைம்லைன் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகே 15 days, 30 days, 45 days, 60 days, அது நமக்கு தெளிவா தெரியணும். ஓகே வாட் இஸ் அ டைம்லைன் அவைலபிள்? டைம்லைன் வந்து ஷார்ட்டா இருந்ததுன்னா யூ ஹேவ் டு டூ அ ப்ராஜெக்ட் விச் கேன் பி டன் வித் இன் த டைம். ஓகே ஆர் யூ ஹேவ் டு ரெடியூஸ் த நம்பர் ஆஃப் ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் ஃபார் த ப்ராஜெக்ட், அந்த மாதிரி பண்ணிக்கணும். தென் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ப்ராசஸ் பவுண்டரிஸ். ஸோ என்னோட இந்த ப்ராஜெக்ட் எந்தெந்த ஏரியாலலாம் ஒர்க் பண்ணணும், நான் எந்தெந்த ஏரியாலாம் இந்த ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்ண வேண்டியிருக்கும், எந்தெந்த ஏரியாலலாம் எனக்கு வந்து இதுல இருந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தேவைப்படும், ஃபெசிலிட்டிஸ் தேவைப்படும். சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சென்னையில மெட்ரோ ரயில் ப்ராஜெக்ட் நடக்குது. சி வுட் ஹவ் சீன் டனல் டிக் பண்றாங்க. ஒரு ரஷ்யன் கம்பெனி இல்லை ஒரு ஜாப்பனீஸ் கம்பெனி வந்து தே ஆர் டிக்கிங் எ டனல். ஸோ அந்த டனலை டிக் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு என்னென்ன டிஃபிகல்டிஸ்லாம் வரும் சென்னையில, அது மெயின் ரோட்டுக்கு அடியில? யாராவது சொல்லுங்க பார்ப்போம். நான் நிறைய கொஸ்டின் கேட்பேன். ஏன்னா அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சமாவது நீங்க திங்க் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க. எஸ், என்னென்ன டிஃபிகல்டிஸ்லாம் வரும்? டிராஃபிக் ஜாம் ஆகும் சார். சரி, டிராஃபிக் ஜாம் ஆகும். சரி, நிறைய பைப் லைன்ஸ் அடியில இருக்கும் சார், வயர் லைன்ஸ்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் பார்த்து தான் சார் அவங்க இது பண்ற மாதிரி இருக்கும். வெரி குட். மேல டிராஃபிக் ஜாம் ஆகும், கீழே வந்து எலக்ட்ரிக்கல் லைன் இருக்கும், டெலகாம் லைன் இருக்கும், பிராட்பேண்ட் லைன் இருக்கும். ஓகே, தென் ஸ்டார்ம் வாட்டர் ட்ரைனேஜ். ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரைனேஜ் வாட்டர் லைன் இருக்கும், ட்ரிங்கிங் கார்பரேஷன் வாட்டர் லைன் இருக்கும். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரஷ்யன் கம்பெனி வந்து டிக் பண்ணும்போது அவனா எல்லாத்தையும் டைவர்ட் பண்ணி விடுவான். விச் who is having the responsibility for rerouting the drainage? Who is having the responsibility for rerouting the electrical cables? Who will do that? Our government தான் சார். Yes. So corporate office. So they doesn't have that in their scope. Their scope is just to dig the tunnel and lay the rail for the project. Okay, they doesn't have the scope of rerouting the drainage or the electrical lines or the broadband lines. So that is the process boundary. Their process boundary is just to dig the tunnel, changing the other things, rerouting, controlling the traffic, or rerouting the electrical lines, broadband lines, telecom lines, or drainage lines, or corporation drinking water line. It is not in their process boundary. It is not within their scope. It is not within their process boundary. So நம்மளோட ப்ராசஸ் பவுண்டரி என்ன அப்படின்னு நமக்கு கிளியரா தெரியணும். ஓகே, ஸோ வித்வுட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தட், இஃப் யூ ஸ்டார்ட் த ப்ராஜெக்ட், இஃப் யூ செலக்ட் அ ப்ராஜெக்ட், யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபேஸ் த ப்ராப்ளம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் சூஸ் பண்ணிருக்கீங்க. அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து சூஸ் பண்ணி நீங்க 15% ப்ரொசீட் பண்ண பிறகு தான் தெரியுது யூ நீட் சம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஃப்ரம் தி டேட்டா ஃப்ரம் த R&D டிபார்ட்மெண்ட். R&D டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து அப்ரூவல் இல்லாம டேட்டாவே கொடுக்க மாட்டாங்க. So even before you initiate the project, you must include the scope of R&D department. Scope la enna include பண்ணிருக்கணும்? Research and Development Department should provide information about this particular product or component or process அப்படின்னு அவங்ககிட்ட அப்ரூவல் வாங்கியிருக்கணும். Then only they will be providing you that required information. So நம்மளோட ப்ராசஸ் பவுண்டரி என்ன, நம்மளோட ஸ்கோப் எது, நம்ம ஸ்கோப் எது கிடையாது அப்படின்னு தெளிவா தெரிஞ்சிருக்கணும். Then only you won't have problems with the project progress. Then customer requirement. See, throughout the world, all services, projects, products are done for customer. எதுவுமே வந்து கம்பெனிக்காரன் அவனோட ப்ராஃபிட், அவனோட பெனிஃபிட்டுக்காக செய்யறது இல்லை. எவ்ரி திங் இஸ் டன் ஃபார் சம் கஸ்டமர்ஸ். ஓகே, எதர் இட் மே பி டைரக்ட் கஸ்டமர் ஆர் இன்டைரக்ட் கஸ்டமர். ஓகே, ஸோ கஸ்டமரோட ரெக்குவயர்மெண்ட் என்ன, அதை அந்த ப்ராஜெக்டோட அவுட்கம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுமா
அப்படின்னு கிளியரா உனக்கு தெரியணும். நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றோம், பட் கஸ்டமருக்கு வந்து அதுல கஸ்டமரோட ரெக்குவயர்மெண்ட் அது எந்த வகையிலயும் அது வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணல, எந்த வகையிலயும் அது ஃபுல்ஃபில் பண்ணல அப்படின்னா there is no use in doing a project, right? So இந்த மூணு விஷயத்தையும் you have to understand. First, timeline, available timeline என்ன, then what is the customer requirement, then what is my scope in that project. Okay, so you need to understand that while selecting the project. Then after that, okay, you have to put that in a document format. What is the document format? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க லேப்ல போய் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றீங்க இல்ல சம் எக்ஸசைஸ் பண்றீங்க, பண்ண உடனே என்ன பண்றீங்க, பண்ணி முடிச்ச உடனே டேட்டாவெல்லாம் டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணுவோம் சார். நீங்க என்ன பண்றீங்க, ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் இல்லைன்னா லெபார்டரி நோட், அதுல என்ன பண்றீங்க, எய்ம், அப்ஜெக்டிவ், வாட் ஆர் த டூல்ஸ் யூஸ், வாட் இஸ் த ப்ரொசீஜர் யூஸ் அப்படின்னு எழுதுறீங்க இல்லையா. அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணோம், இங்க ஒரு ரெக்கார்ட் கிரியேட் பண்ணோம். அந்த ரெக்கார்டு அது ஒரு ரிப்போர்ட். அந்த ரிப்போர்ட்டுக்கு பேர் தான் என்னது, ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர். நம்ம அங்க வந்து நீங்க உங்களோட இன்ஸ்டிடியூஷன்ல ரெக்கார்டுன்னு சொல்லுவீங்க, இல்லைன்னா வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் சொல்லுவீங்க. இங்க அதுக்கு பேர் என்னது, ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we are going to identify the project, then we are going to select the project based on these three criteria like process boundaries, timeline and customer requirement. Then you are going to develop a project chart. இந்த ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர்ல என்ன இருக்கும், நீங்க என்ன ப்ராஜெக்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணீங்க, அதை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணீங்க, அந்த ப்ராஜெக்ட்னால கம்பெனிக்கு என்ன பெனிஃபிட், உங்களோட டைம் லைன் எவ்வளோ, எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி எப்போ முடிக்க போறீங்க. ஓகே, தென் உங்களோட ஸ்கோப் என்ன, நீங்க டனல் மட்டும் டிக் பண்ணுவீங்களா, மேல டிராஃபிக்கையும் டைவர்ட் பண்ணுவீங்களா, அதெல்லாம் உங்க ஸ்கோப் அங்க எழுதணும், ஸ்கோப் என்ன. ஸோ இதுதான் அந்த ப்ராஜெக்ட் சார்ட்ல இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல நம்ம எழுதணும். ஓகே, ஸோ இதுதான் மெயின் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் த டிஃபைன் ஃபேஸ். இந்த அப்ஜெக்டிவை எப்படி அச்சீவ் பண்றது, அதுக்கு தான் டிஃபைன் ஃபேஸ்ல 3 ஸ்டெப் இருக்கு. ஒவ்வொரு ஃபேஸ்லயும் 3 ஸ்டெப் இருக்கும், சரியா. ஸோ நம்ம கன்ஃபியூஸே ஆக வேண்டாம். டிஃபைன் ஃபேஸ்ல 3 ஸ்டெப் இருக்கும், மெஷர்ல இருக்கும், அனலைஸ்ல இருக்கும். ஸோ இந்த டிஃபைன் ஃபேஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் 3 ஸ்டெப் என்னது, ப்ராஜெக்ட் ஜெனரேஷன் ஐடியாஸ். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், நம்ம ப்ராஜெக்ட் ஐடியாவை ஜெனரேட் பண்ணணும். அது ஜெனரேட் பண்றதுலாம் ரொம்ப ஈஸி, நீங்க கவலையே பண்ண வேண்டாம். நீங்க பார்த்த உடனே சார் இதெல்லாம் உங்களுக்கு வித்தியாசமான டேர்ம்ஸா இருக்கு சார் அப்படின்னு நினைப்பீங்க. வித்தியாசமான டேர்ம்ஸே இல்லை. நீங்க டெய்லி டே டு டே லைஃப்ல உங்க ஸ்டூடெண்ட் கேரியர் லைஃப்ல செய்யறதா இங்க கொஞ்சம் டெர்மினாலஜி தான் மாத்தி பில்ட் பண்ணிருக்கு, வேற ஒண்ணுமே இல்லை. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம், we have to identify project. For that you need to generate project ideas. Then we have to select the project. ஸோ அதுக்கு பேர் என்னது, ப்ராஜெக்ட் செலக்ஷன் பண்றாங்களா, உங்களுக்கு டூல்ஸ் இருக்கு. Then we have to finalize the project through a project charter. என்னன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க லேப்ல ரெக்கார்ட்லாம் எழுதிட்டீங்க, இல்லை நீங்க ஃபைனல் செமஸ்டர் ப்ராஜெக்ட் பண்றீங்க, அதுல ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க, டாக்குமெண்டேஷன். நீங்க டாக்குமெண்டேஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணா மட்டும் போதுமா, அந்த ரிப்போர்ட் வந்து வேலிடான ரிப்போர்ட்டா, எப்போ அது வேலிடான ரிப்போர்ட்டா மாறும் தம்பி? எஸ், நோபடி இஸ் ஆன்சரிங். எப்போ அந்த ரிப்போர்ட் வேலிடா மாறும், யாரு சைன் ரிசல்ட் பண்ணணும்? வந்து கரெக்டா கிடைச்சாதான் சார் அது வேலை. சரிப்பா, ரிசல்ட்டே கரெக்டா கிடைச்சிட்டு ரிசல்ட்லாம் சூப்பரா போட்டுட்ட, யாரு சைன் பண்ணணும் அதை? ப்ராஜெக்ட் கோஆர்டினேட்டர், லேப் நீங்க லேப் ரெக்கார்ட்னா உங்க லேப் இன்சார்ஜ் சைன் பண்ணணும், உங்க ப்ராஜெக்ட் சூப்பர்வைசர் சைன் பண்ணணும், உங்க ப்ராஜெக்ட் கோஆர்டினேட்டர் சைன் பண்ணணும். சைன் பண்ணாதான் அது வேலிட் இல்லையா, அதுக்கு தான் நீ சொல்ல முடியும் நான் ரிப்போர்ட் முடிச்சிட்டேன்னு சொல்ல முடியும். இல்லைன்னா நீ எழுதி மட்டும் வச்சிருந்தேன்னா ஒன்றும் பெரிய பிரயோஜனம் கிடையாது இல்லையா. ஸோ லைக் வைஸ் ஃபைனலைசிங் த ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர்னா என்னன்னா, ஒரு ப்ராஜெக்டை அப்ரூவ் பண்றது. இப்பதான் டாக்டர் சிவகுமார் சொன்னார், யார் அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க, மேல இந்த ஸ்பான்சர்ஸ் சாம்பியன்ஸ்லாம் இருக்காங்கல்ல, கடைசியில போட்டு காமிச்சார்ல, அவங்கலாம் அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்கெல்லாம் கையெழுத்து போட்டாதான் அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து அடுத்த ஸ்டேஜுக்கே கொண்டு போக முடியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ப்ராஜெக்ட் ஐடியா ஜென்ரேட் பண்ணிட்டீங்க, அடுத்த ப்ராஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும், அதை ஒரு ரிப்போர்ட் ஃபார்மேட்ல ரெடி பண்ணி அதை என்ன பண்ணணும், டாப் லெவல் உங்க ஜெனரல் மேனேஜர், ப்ராஜெக்ட் ஸ்பான்சர், ப்ராஜெக்ட் சாம்பியன்ஸ் இவங்ககிட்ட போய் சைன் வாங்கணும். என்ன அவங்க தானே பைசா கொடுக்கணும், ஸ்பான்சர்ஸ் அவங்க தான் ஸ்பான்சர்ஸ், தே ஹேவ் டு spend money for the project. So you must get approval from that particular top management people, champions and sponsors. Then only we can say it is a finalized approved project charter. சரியா? So first project identification PI, second project selection PS, third project charter PC, PI, PS, PC. And the PC வந்து approval ஆகணும்னா we have to get approval from the top management. Okay, along with that we will see a high level process map. சரியா? So this is what we are going to do in the define phase. இதான் நம்ம டிஃபைன் பேஸ்ல பண்ண போற 3 முக்கியமான வேலை. ஓகே, இதை பண்றது தனியா பண்ண முடியுமா? இல்ல, உங்களுக்கு நிறைய டூல்ஸ் வேணும். டூல்ஸ் ஒன்னே ஸ்பேனர், ஸ்க்ரூ டிரைவர், இல்லைன்னா சாஃப்ட்வேர் டூல்ஸ் மாதிரி கேட்டியா, யூனிகிராபிக்ஸ், சாலிட் ஒர்க்ஸ்,
அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. சிம்பிள் டூல்ஸ் தான். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க எல்லாரும் மால்ஸ் போயிருப்பீங்க. என்ன மால்ஸ்ல இந்த ரெஸ்ட் ரூம்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த டோருக்கு பின்னாடி ஒரு சார்ட் மாதிரி ஒட்டிருப்பாங்க. என்னைக்கா பாத்திருக்கீங்களா? யாராவது பாத்திருக்கீங்களா? எஸ், நோ? எஸ் சார். அந்த சார்ட்ல என்ன இருக்கும்? எந்தெந்த டைம்ல கிளீன் பண்றாங்க, ரெகுலரா கிளீன் பண்ணிருக்காங்களா அப்படின்னு ஒரு டிக் பண்ணி ஒருத்தர் சைன் பண்ணிருப்பார். டெய்லி ஒரு பர்டிகுலர் டைம். ஆட்டோ ஸ்டாண்ட்ல கூட அப்படி போட்டுருவாங்க சார். இந்த டைம் சவாரி போறாங்க. அதெல்லாம் என்ன, அதெல்லாம் ஒரு டூல் தான் ஆக்சுவலா. அதெல்லாம் என்னது, ஒரு டூல். அதுக்கு பேர்லாம் செக் ஷீட்ஸ். அதே மாதிரிதான் சின்ன சின்ன டூல்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். நம்ம இப்போ ஒரு ரிப்போர்ட் டெவலப் பண்ண போறோம் இல்லையா, அந்த ரிப்போர்ட்டோட நேம் வந்து ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர். அது கூட ஒரு டூல் தான். அப்புறம் கேனா மாடல், சைபாக், பேரட்டோ சார்ட். ஓகே, இந்த பேரட்டோ சார்ட்லாம் வந்து முக்கியமான ப்ராப்ளம் எது அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அப்புறம் ப்ரையாரிட்டைசேஷன் மேட்ரிக்ஸ். இப்போ 10 ப்ராஜெக்ட் இருக்கு, எந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு செலக்ட் பண்றதுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ப்ரையாரிட்டைசேஷன் மேட்ரிக்ஸ். சிடிக்யூ ட்ரீ. ஓகே, சிடிக்யூனா என்னன்னு சொல்லிப்பாரு டாக்டர் சிவா. சிடிக்யூனா என்னது? சிடிக்யூ, கிரிட்டிக்கல் டு குவாலிட்டி. சொன்னாங்களா? சொல்லலையா? ஓகே, அப்ப நான் உங்களுக்கு நான் வர செஷன்ல ஐ வில் டீச் யூ. சிடிக்யூ, கிரிட்டிக்கல் டு குவாலிட்டி. ஓகே, தென் அஃபினிட்டி டயக்ராம். அஃபினிட்டி டயக்ராம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு எல்லாத்துலயுமே இப்போ கிளாஸ்ல நீங்க ஒரு 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க. 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸும் எல்லாம் கனெக்டட் டு ஈச் அதர். எப்படி? பிகாஸ் யூ ஆர் ஆல் ஃப்ரம் மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட். ஓகே, so that is a affinity which holds you all together. Okay, since you are, even though you may be from Chennai, from Bangalore, from Kanyakumari, from Salem, from Trichy, you are from different places. But because since you are a mechanical student, you are in the same classroom. So that kind of affinity is among you. So அதே மாதிரி affinity, relationship between problems and the organization, இதெல்லாம் find out பண்றதுக்கு affinity diagram யூஸ் ஆகும். Then run chart. Okay, so flow of patterns identify பண்றதுக்கு, ஒரே பேட்டர்ன்ல வந்து ப்ராசஸ் இருக்கா செக் பண்றதுக்கு. y is equal to fx. வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். நீங்க இந்த மேக்ஸ்லயே y is equal to fx அடிக்கடி படிச்சிருப்பீங்க. ஆனா வந்து அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியாமலே படிச்சிருப்பீங்க. y-னா என்னது? அவுட்புட். f ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் x தான் இன்புட். இப்போ நீங்க காஃபி போடுறீங்க, காஃபியோட அவுட்கம் டேஸ்ட் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம்? காஃபியோட இன்புட்டை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். காஃபியோட இன்புட் என்னதெல்லாம் சொல்லுங்க பாப்போம். இப்ப காஃபியோட இன்புட் என்னப்பா? அதெல்லாம் முடிச்சிட்டு போறேன் இதோட. milk, sugar, coffee powder, சுகர். தென் வேற மில்க், சுகர், காஃபி பவுடர். மூணு இருந்தா காஃபி போட்டுடலாமா? இல்ல சார், பாயில் பண்ணும் சார். என்ன வேணும்? பாயிலிங் பண்ணும். பாயிலிங் பண்றதுக்கு பாயிலிங் பண்ணும். டெம்பரேச்சர், ஹையர் டெம்பரேச்சர் வேணும். வாட்டர் வேணும். வாட்டரை மறந்துட்டீங்களே. வாட்டர் வேணும். ஸோ நீங்க இது மூணுமே கரெக்டான குவான்டிட்டி போட்டா மட்டும்தான் காஃபி டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் இல்லையா? ஸோ காஃபி டேஸ்ட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான், காஃபி டேஸ்ட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ். எக்ஸ்னா என்னது? சுகர். ஓகே, காஃபி பவுடர், மில்க், குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டர், டெம்பரேச்சர். ஓகே, ஸோ ஒய் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ். அப்போ காஃபி டேஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் சுகர், மில்க், குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டர், தென் குவான்டிட்டி ஆஃப் காஃபி பவுடர், தென் ஹீட் யூ ஆர் ப்ரொவைடிங். இதுதான் y is equal to fx. இதுதான் நீங்க மேக்ஸ்ல படிச்சிருக்கீங்க. கடைசி வரைக்கும் புரியாமலே y is equal to fx மெமரைஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ இங்க அது இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, தென் டோல்கேட் ரிவ்யூ. நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஃபேஸ் முடிஞ்ச உடனே நீங்க நெக்ஸ்ட் செமஸ்டர் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவீங்க. முடியும் போது என்ன பண்ணுவாங்க? 0th ரிவ்யூ, ஃபர்ஸ்ட் ரிவ்யூ, செகண்ட் ரிவ்யூ, ரிவ்யூஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஸோ லைக் வைஸ் வி ஆர் கோயிங் டு கண்டக்ட் டோல்கேட் ரிவ்யூ at the end of every phase. டிஃபைன் ஃபேஸ் முடிஞ்சோடனே ஒரு டோல்கேட் ரிவ்யூ. டோல்கேட் ரிவ்யூ என்ன? எக்ஸ்பர்ட்ஸ், சாம்பியன், ஸ்பான்சர்ஸ் எல்லாம் உட்காந்துருப்பாங்க. மாஸ்டர் பிளாக் பெல்ட்லாம். அவங்களுக்கு முன்னாடி இந்த டீம் இருக்கு இல்லையா, ப்ராஜெக்ட் டீம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த ப்ராஜெக்டை ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க. எப்படி நாங்க டிஃபைன் ஃபேஸை கம்ப்ளீட் பண்ணோம், டிஃபைன் ஃபேஸ்ல எப்படி ப்ராஜெக்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணோம், அதெல்லாம் அவங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்க வந்து அதை ரிவ்யூ பண்ணி சேஞ்சஸ் இருந்தா சொல்லுவாங்க. ஸோ அது டோல்கேட் ரிவ்யூ. தென் QFD. QFD இஸ் குவாலிட்டி ஃபங்க்ஷன் டெப்ளாய்மெண்ட். ஒரு கஸ்டமர் வந்து டெக்னிக்கலா சொல்ல மாட்டார். கஸ்டமர் வந்து என்ன சொல்லுவாரு? எனக்கு மொபைல்ல கேமரா சூப்பரா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. எனக்கு வந்து மொபைல்ல எக்ஸாக்டா 35.5 பிக்சல் கேமரா கொடுங்க, அதோட அப்பர்ச்சர் லென்ஸ் வந்து 0.5 இருக்கணும் அப்படிலாம் சொல்லுவாரா கஸ்டமர்? கஸ்டமர் என்ன சொல்லுவாரு? எனக்கு வந்து ஹை ரெசல்யூஷன் கேமரா வேணும், ஹை குவாலிட்டி கேமரா இருக்கணும் மொபைல்ல அப்படின்னு தான் சொல்லுவார். பட் த கம்பெனி டிசைன் பீப்புள், தே ஹேவ் டு கன்வெர்ட் தட் லேமன்ஸ் டேர்ம் இன்டு அ டெக்னிக்கல் டிஸ்கிரிப்டார்ஸ். ஒரு டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷனா மாத்தணும். ஓகே, அதுக்கு யூஸ் ஆகிற டூல் தான் QFD. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து லோகேஷ், இப்போ ஆகாஷ் வந்து ஒரு பைக் புல்லட் வாங்கினான், இல்லைன்னா ஒரு பைக் வாங்குறேன்னு வை. ஓகே, ஆகாஷ் வந்து என்ன சொல்லுவான்? எனக்கு ஹை ஸ்பீட் பைக் வேணும் சார் அப்படின்னு சொல்லுவான்.
ஆகாஷ் வந்து எனக்கு 220 kilometers per hour லிட்டர்ல போகணும், பிசிக்ஸ் ஃபியூல் கன்சம்ஷன் வந்து 5 mm/cc இருக்குன்னு சொல்லுவியா? சொல்ல மாட்டேன் இல்லையா? எனக்கு ஹை ஸ்பீட் பைக் வேணும், அவ்வளவுதான் சொல்லுவேன். ஸோ நீ ஹை ஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்றத என்ன பண்ணுவாங்க, they will convert that into technical specification so that they could try to connect that they could try to implement that in the manufacturing and design and manufacturing. So அதுக்கு யூஸ் ஆகிற டூல் தான் QFD. ஓகே, கன்வெர்ட்டிங் த வாய்ஸ் ஆஃப் கஸ்டமர் இன்டு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட். நீங்க ஹை ஸ்பீட்னு சொன்னதை அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, உள்ள டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிபிக் ஃபியூல் கன்சம்ஷன், ஓகே, தென் பிக்அப் அந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி டூல்ஸை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், டிஃபைன் ஃபேஸை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிக்க போறோம். ஸோ இப்போ டிஃபைன் ஃபேஸ் எண்டில் நம்மகிட்ட என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா, உங்க ப்ராஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணியிருப்பீங்க, அந்த ப்ராஜெக்ட் அப்ரூவல் ஆயிருக்கணும், அதுதான் மெயின். நீங்க ரெக்கார்ட் நோட் எழுதி வீட்லயே பத்திரமா வச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க் கொடுக்க மாட்டாங்க. ரெக்கார்ட் நோட் எழுதின அப்புறம் என்ன செய்யணும், இமீடியட்டா கொண்டு போய் உங்க லேப் இன்சார்ஜ், உங்க ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட், டீனு எல்லாத்தையும் சைன் வாங்கணும். சைன் வாங்கினா என்ன ஆகும், அப்ரூவ்டு ரெக்கார்ட் நோட் புக்கா மாறும். அப்பதான் நீங்க போய் லேப் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ண முடியும். லைக்வைஸ் யூ நீட் டு கெட் அப்ரூவல் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் த்ரூ ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர். அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ராசஸ் மேப், ஹை லெவல் ப்ராசஸ் மேப். அந்த ஹை லெவல் ப்ராசஸ் மேப்னா நான் என்னன்னு சொல்றேன். ஓகே, ஸோ we will finish this, we will finish it here and we will continue after the lunch. Whether Dr. Siva? Yes, sir. Yes, definitely. We can finish it here, right? Yeah, we can stop here. Okay. So students, do you have any questions? Anything Dr. Ravi has explained or I have explained in the morning? Other questions or shall we go for the lunch? என்ன ஆல்ரெடி யாரும் இல்லாத மாதிரி தெரியல, லஞ்ச் போயிட்டாங்க போட்டிருக்கேன். This is not fair. சார் ஒரு क्वेश्चन இருக்கு. சொல்லுங்க கார்த்திகேயன். சார் இப்ப நம்ம ஆப்ஷன் வச்சு லிங்க் இது பார்த்தோம்ல, அதுல நம்ம செகண்ட் தேர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார், அப்புறம் கடைசியா நம்மளுக்கு அந்த 4 ஸ்டெப் இருக்கிறதா சொன்னீங்க, DMADV. அப்புறம் வந்து நம்ம அதுலயும் நிறைய பார்த்தோம்ல சார், டிஃபைன், மெஷர், அனாலிசிஸ், இம்ப்ரூவ், கண்ட்ரோல் பார்த்தோம்ல சார். அதுல செகண்ட் ஸ்டெப் தேர்ட் ஸ்டெப்னா அதுல வந்து எது மட்டும் சார் வரும், டிஃபைன், மெஷர் மட்டும் வருமா, இல்ல அது எப்படி சார் வரும்னு கேட்டேன். இல்ல ஒரு ப்ராஜெக்ட்னா 5 ஃபேஸுமே இருக்கும். டிஃபைன், மெஷர், அனலைஸ், இம்ப்ரூவ், கண்ட்ரோல் 5 ஃபேஸ் இருக்கும். ஒரு ஃபேஸ்ல 3 ஸ்டெப். டிஃபைன் ஃபேஸ்ல முதல் ஸ்டெப் ப்ராஜெக்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன். நம்ம கம்பெனில என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இப்போதைக்கு இருக்கு, ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தெரிய வரும் உங்களுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு. 10 இருக்கலாம், 20 இருக்கலாம், 100 ப்ராப்ளம் கூட இருக்கலாம். இந்த 100ஐயும் நம்ம வந்து ஒரு ஆர்டர்ல கொண்டு வரணும். எது ரொம்ப முக்கியம், எந்தெந்த ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸான ப்ராஜெக்ட், ஏன்னா காம்ப்ளெக்ஸான ப்ராஜெக்ட் 6 சிக்மா கேட்டகரிக்கு வரும். ரைட்டா? அப்ப அது 2வது ஸ்டெப். சரி, இந்த லிஸ்ட் ஒரு டாப் டு டவுன் அப்படியே ஒரு மாதிரி ஒரு ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ண லிஸ்ட் போட்டீங்கன்னா ஒரு மேல ஒரு ப்ராஜெக்ட் நிற்கும். அந்த ப்ராஜெக்ட் தான் வந்து நீங்க பண்ண போற ப்ராஜெக்ட். அதுக்கு வந்து நீங்க வந்து ஒரு எக்ஸிகியூஷன் பிளான் கொண்டு வரணும். இது எப்படி பண்ண போறோம், எவ்வளவு நாள், யாரெல்லாம் இதுல ஒர்க் பண்ண போறாங்க, இதுக்கு என்ன ரிசோர்ஸ் தேவை, இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணி முடிச்சா கம்பெனிக்கு எவ்வளவு பெனிஃபிட், இதெல்லாம் கிளியரா இருந்தாதான் ப்ராஜெக்ட் ப்ரொபோசலை சப்மிட் பண்ணுவோம். இப்படி சப்மிட் பண்ணா கம்பெனி வந்து அப்ரூவ் பண்ணிடுவாங்க. அப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்கன்னா டிஃபைன் ஃபேஸ் முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ உங்க கம்பெனில நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ண போறோம்னு கொடுத்து, சார் இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் பண்றதுக்கு ஒரு 50,000 ரூபாய் செலவாகும் அப்படின்னு சொன்னா நீ உடனே எல்லாம் 50,000 ரூபாய் கொடுத்துட போறது கிடையாது. நீ என்ன பண்ணுவ, அப்போ இந்த ப்ராஜெக்ட் 50,000 நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணா கம்பெனிக்கு என்ன பெனிஃபிட், யாரு பண்ண போறா, உங்களுக்கு அந்த திறமை இருக்கா. நான் 50,000 ரூபான்னு சொல்றது ஒண்ணுமே இல்லை அமௌண்ட். நீங்க பண்ற ப்ராஜெக்டே, இன்டர்ன்ஷிப்ல நீங்க பண்ற ப்ராஜெக்டே வந்து ஆக்சுவலா கால்குலேட் பண்ணணும். டைரக்ட் இன்டைரக்ட் காஸ்ட் ரெண்டையும் போட்டனா இட் வில் ரன் இன்டு லேக்ஸ். அப்போ அந்த பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ண போற கம்பெனி வுட் லைக் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பெனிஃபிட். இந்த பெனிஃபிட்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஷீட் தான் ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர். இதெல்லாம் உங்களுக்கு மத்தியானம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஒன்ஸ் த ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர் இஸ் அப்லோட், யுவர் ப்ராஜெக்ட் ஹஸ் கம் டு லைவ். அப்போ உங்க டே 1 ஸ்டார்ட் ஆகுது. அது வரைக்கும் இட் இஸ் டிஃபைன் ஒன்லி. அதே மாதிரி மெஷர்ல 3 ஃபேஸ், அனலைஸ்ல 3, இம்ப்ரூவ்ல 3, கண்ட்ரோல்ல 3, 15 ஸ்டெப். அவ்வளவுதான். ஆல்ரைட், சரி. ஆல்ரெடி உங்களுக்கு லஞ்ச் டைம் ஆகி போச்சு. அத நிறைய பேர் no, yes, at least give a thumbs up, we can start, right? Okay, so I think you have been given introduction 2 times, one by myself and another by Dr. Sivakumar's intro video. The video was also quite very clear. So guys, some of you left during the break, right?
So we are going to do these the three steps which Dr. Sivakumar's video explained. Okay, so how to generate ideas, how to identify the project, the first step, project identification. See, for that, we have three methods. Okay, so the first step is going to be executed through some phenomenal procedures. The first, we are going to identify the project. So it is a very simple process. You doesn't have to worry, sir. How I am a young guy, I am an inexperienced engineer, how I am going to identify project. You just need to follow these three methods. Voice of customer. Okay, voice of business and cost of poor quality. What is voice of customer? See, for example, take Priyanka is going to a restaurant for lunch. Today's lunch is biryani for Priyanka. He is going to a restaurant. He is going to Talapakati biryani shop and ordering a biryani. He found that the chicken pieces are not sufficient in Priyanka's biryani. See, what will you say, Priyanka, to the restaurant server or to the manager? What will you say? You won't eat biryani, huh? Sir? Will you eat biryani or not? Yes, sir. we will. Suppose if there are no chicken pieces at all in the biryani, in chicken biryani, what will you say? I will complain about that, sir. Yeah, you are a customer and you are not satisfied with the product, so you will complain it. So that is voice of customer. Okay, Akash is going to a theater. Okay, he is able to enjoy the full effect of that particular movie. The sound effect is good, the air condition is good. Okay, the housekeeping, everything seems to be perfectly all right. He has enjoyed the 3 hours. So he want to convey his feelings, or he want to convey his thanks to somebody. What will you say, Akash? To the manager of the theater, he is seeing him. What will you say? I will take him experience வந்து நல்லா இருந்துச்சு அந்த மாதிரி ஒரு குட்டான ஒரு ரிவ்யூ தான் சார் கொடுப்பேன். That is also voice of customer. So you can see the voice of customer can be used to identify the problem. In the case of Priyanka, it is a way to identify the problem, right? Similarly, you would have seen so many experience. For example, you are going to a very good hotel. Okay, if the server is not behaving well, or if the circumstances is not good. For example, you are purchasing a mobile, you are purchasing a laptop. If there is something wrong with the laptop or the mobile, what will you do? You will go to the dealer, you will go to the service center, you will raise a complaint, you will ask for a change of product, you will ask for replacement of parts. இதெல்லாம் தான் என்னது வாய்ஸ் ஆஃப் கஸ்டமர். ஸோ கஸ்டமரோட ஃபீட்பேக் தான் வாய்ஸ் ஆஃப் கஸ்டமர். ஸோ இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கம்பெனிஸும் அவங்களோட கஸ்டமர்ஸ்ல இருந்து they will be getting feedbacks. Okay, or the customers themselves will voluntarily come and raise certain issues. Okay, so that is one way of identifying the project. அது எப்படி சார் கஸ்டமரோட வாய்ஸ் நம்ம ப்ராஜெக்டா மாற்ற முடியும்? We will see that in CTQ. நான் அடுத்த ஸ்லைட்ஸ்ல சொல்றேன். Okay, then voice of business. கஸ்டமர் மட்டும் தான் பிரச்சனை இருக்குமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மோசஸ் வந்து ஜெபிஸ் மோசஸ் வந்து ஒரு கம்பெனி வச்சிருக்கான். ஓகே, அவங்க கம்பெனில ஒரு 500 எம்ப்ளாயிஸ் ஒர்க் பண்றாங்க. ஓகே, ஜெபிஸ் மோசஸ் கம்பெனி ஆரம்பிச்சா நிறைய பேர் சத்தம் போடுறாங்க, ஏன்னு தெரியல. ஓகே, ஜெபிஸ் மோசஸ் கம்பெனில ஒரு 500 பீப்புள் ஒர்க் பண்றாங்க. திடீர்னு ஒரு நாள் 200 பேர் லீவ் போட்டு போயிட்டாங்க. அன்னைக்கு மோசஸ் கம்பெனியோட ப்ரொடக்ஷன் அஃபெக்ட் ஆகுமா இல்லையா? என்ன மோசஸ், உங்க கம்பெனில 200 பேர் லீவ் போட்டு போனா என்ன ஆகும்? லாஸ். அதுதான் என்னது வாய்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ். ஸோ கம்பெனிக்கு வெளியில இருந்து கஸ்டமர் சொல்றது வாய்ஸ் ஆஃப் கஸ்டமர். கம்பெனிக்கு கம்பெனிக்குள்ளே ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கும். ஒர்க்கர்ஸ்லாம் ரைஸ் ஆஃப் பே கேட்பாங்க, ப்ரொடக்டிவிட்டி கம்மியா இருக்கும், இல்லைன்னா குவாலிட்டி இஷ்யூஸ் நிறைய இருக்கும், பாலிசியில இஷ்யூஸ் இருக்கும், HR பாலிசியில இஷ்யூஸ் இருக்கும், நிறைய எம்ப்ளாயிஸ் ரிசைன் பண்ணுவாங்க, ஆர்டர்ஸ் கம்மியா இருக்கும், பே பண்ண ப்ராடக்ட்டுக்கு சம்டைம்ஸ் கிளையன்ஸோ கஸ்டமர்ஸோ பே பண்ணாம இருப்பாங்க. அதனால கேஷ் ஃப்ளோ இருக்காது, சஃபிஷியன்ட் மணி ஃப்ளோ இருக்காது. ஸோ திடீர்னு எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ராப்ளம். அதனால என்ன பண்ணணும்? இட் இஸ் அ வாய்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ். பிசினஸ் இஸ் கெட்டிங் அஃபெக்டட் பிகாஸ் ஆஃப் த ப்ராப்ளம்ஸ் இன்சைட் த ஆர்கனைசேஷன். இதுக்கு பேர் தான் என்னது வாய்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ். ஓகே, கம்பெனிக்கு உள்ள பிரச்சனைகள்னால வர்ற ப்ராப்ளம்ஸ். ஓகே, தென் காஸ்ட் ஆஃப் புவர் குவாலிட்டி. காஸ்ட் ஆஃப் புவர் குவாலிட்டினா என்னது? இது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக். நான் உங்களுக்கு அடுத்த ஸ்லைட்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், சரியா? ஸோ இந்த 3 மெத்தட்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? We are going to
identify projects. So voice of customer, voice of business, cost of poor quality. Okay. So the voice of customer எப்படி பிரியங்கா சொன்னது வந்து reactive system. Okay, பிரியங்கா சொன்னது என்னது reactive. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரியங்கா வந்து ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போனா அங்க வந்து அவளுக்கு தேவையான அந்த சஃபிஷியன்ட் ஃபுட் இல்ல. ஸோ ஹி கம்ப்ளைண்ட் இட். தட் இஸ் அ ரியாக்டிவ் சிஸ்டம். ஸோ ப்ராடக்ட் நல்லா இல்லை, சர்வீஸ் நல்லா இல்லை, அதனால வாலண்டியரா நம்மளே போய் கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் பண்றோம். இல்லைன்னா வாலண்டியரா நம்மளே ப்ராடக்ட் எடுத்துட்டு போய் அவங்ககிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்றோம், ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கேட்கறோம், ஃப்ரீ சர்வீஸ் கேட்கறோம். தட் இஸ் கால்ட் ரியாக்டிவ் சிஸ்டம், ரியாக்டிவ் வாய்ஸ் ஆஃப் கஸ்டமர் சிஸ்டம். இதே இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆகாஷ் வந்து தியேட்டருக்கு போனோம். ஸோ தியேட்டர் ஃபிலிம் பார்த்துட்டு வந்தவொடனே ஆன் த வேலையை மேனேஜர் வெயிட் பண்ணி ஒவ்வொரு கஸ்டமரா கேட்கறாரு, இன்னைக்கு உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது சார் அப்படின்னு. That is proactive system. Even before the customer gives you the feedback, you go to the customer step. இந்த பிக்சர்ல போட்டுருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த மாதிரி கஸ்டமர்ஸே வாலண்டியரா நம்மளே அட்வான்ஸா போய் what is your experience about the product, what is the experience you are having with our service, இதை வாலண்டியரா கேட்டா that is proactive system. Okay, இதுக்கு வந்து நம்ம எஃபர்ட் பண்ணணும். To get this kind of informations, you need to put effort, and then only you'll be able to gather that information, gather that data. Okay, so இந்த ரெண்டு மெத்தட்ல ரெண்டு வகையில என்ன பண்ணலாம், ரெண்டு சிஸ்டம் வகையில you can collect the voice of customer. ரியாக்டிவ்னா கஸ்டமரே டைரக்டா வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்றது, ஃபீட்பேக் கொடுக்கறது, ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கேட்கறது. ப்ரோஆக்டிவ்னா நம்ம கம்பெனியோ இண்டஸ்ட்ரியோ சர்வீஸ் ப்ரொவைடரா கஸ்டமரோட டோர் ஸ்டெப்புக்கு கஸ்டமர்கிட்ட வாலண்டியரா இன்னும் அட்வான்ஸா போய் இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்றது. தட் இஸ் ப்ரோஆக்டிவ் சிஸ்டம். ஓகே ஓகே, இந்த ப்ரோஆக்டிவ் சிஸ்டம் நான் சொன்னேன் இல்லையா, கஸ்டமர்கிட்ட போய் இன்டர்வியூ கண்டக்ட் பண்றது, ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியால கம்ப்ளீட்டா we have to conduct a survey, then you are sending we are having some sales after service calls. See, whenever you receive a service from Amazon or Flipkart, they used to call us back sometime and check how the service is. Suppose if you are booking a technical service from LG or Samsung for their home appliances, after the service was over, we will get a call from this LG and Samsung, and they will ask, sir, how the service is, how the technician behaved with you, how the service was, whether the problem is solved. See, that is a proactive system which will help you to identify the voice of customer. Okay. Then the reactive system. What is this reactive system? When the customer will give a call to the company, whenever he faces a problem with the product, or whenever he faces a service, okay, like technical issues or any service issues or any, see, for example, you are having an account in the bank. If you are not able to do mobile transactions, immediately you will call the bank, right? You will call the bank and ask, sir, I am not able to use internet banking. See, that is a technical supporting calls. Okay, so this kind of system which will help to find out the voice of the customer after the customer calls them is called reactive type of system. Okay, so the ரெண்டு மெத்தட்ல தான் you will be able to get the voice of the customer. Okay, how to convert this voice of the customer into CTQ? The voice of the customer, the voice of customer எப்படி CTQ-க்கு கன்வெர்ட் பண்றது? You will see it with an example. Generally, voice of the customer வந்து it won't be very clear in the sense தெளிவான தமிழ்னா தெளிவான இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கும். But technical specifications will be missing. Okay, see, for example, you will say your product is not working or your service is good. You will say like that. It will be a expression or some kind of statement only. Okay, it won't be technical jargon. It won't have any technical informations or technical jargons, or it won't be very specific, or you won't be able to measure it. Okay, Akash went to the mall, Akash went to a theater and said, sir, the experience was very good. Whether there was any data in that, it was just an expression. Okay, it was just an expression. Priyanka said, sir, your biryani was not at all good. That is also an expression. So the voice of customer always will be a expression or a statement or a kind of feedback. Okay, so our work is to convert that into a measurable, more specific data. How to do it? To help you, we are going to use CTQ. Akash said, sir, the experience was excellent. How to convert that into a measurable, specific one?
For that, you need CTQ, critical to quality. We will see that what is critical to quality. So CTQ is a measurable element. So you are purchasing a product in Amazon. Okay, you are purchasing a product in Amazon. After receiving the product, they are asking for a rating. So what will you do? Yes, Akash, what will you do? You are purchasing an Apple 14 Pro from Amazon. Okay, they are giving an offer for 50,000 rupees. And the Apple 14 Pro is only 50,000 rupees for Akash. Okay, so after receiving the product, what will be your feedback? அதை யூஸ் பண்ணிட்டு ரிவ்யூ பண்ணிட்டு நல்லா இருந்துச்சுன்னா நல்ல கமெண்டா கொடுக்க வேண்டியதான் சார். நல்ல கமெண்ட் எவ்வளவு ரேட்டிங்ஸ் கொடுப்பேன்? 4.55. So now you are converting your expression into a measurable quantity. You feel very good about the product. So you have converted that into 4.5 customer rating, right? So now Amazon is able to measure how you felt about that product. Amazon க்கு புரிஞ்சிருச்சு. என்ன பண்ணிட்டாங்க? Very good ன்னு சொல்றதோட you are giving 4.5. So statement and expression is converted into a measurable data. நீ very good ன்னு சொன்ன சார், சூப்பரா இருக்கு, அதுதான் உன்னோட எக்ஸ்பிரஷன். But they are able to convert that into a measurement element, into a metric, that is 4.5. Okay, that is what we are going to do. So CTQ is always a measurable element that defines a customer satisfaction. You are a customer, you purchased it from Amazon and you gave 4.5. Now it looks measurable, right? It is measurable. That is what CTQ is. CTQ will convert the expression statement of a customer into a measurable element. Okay, so we are collecting the expression or statement of the customer through two sources. One is reactive and another one is proactive sources. That is what I explained already. Okay, so either you can get it through reactive sources or you can get it through proactive sources. So now let us see how you can convert that CTQ into expression into a CTQ. Just a minute. Okay, let us see this. Okay, let us see this example. So here itself we are having an example, the voice of the customer. That is, actually one of my friend was not feeling good. So he said, I want to go to a very good clinic. I want to go to see the doctor. I want a very good clinic. So what is this? I want a very good clinic. Okay, then we have to convert that into a CTQ. Let us see that with the help of example. Okay, my friend said, okay, man, I am not feeling well. I'm going to a hospital, but I need a very good service in the clinic. So customer வந்து எப்பவும் இப்படிதான் சொல்லுவாரு, எனக்கு வந்து எக்ஸாக்டா இது வேணும், டெக்னிக்கலா இது வேணும், எந்த கஸ்டமரும் டைரக்டா சொல்லவே மாட்டாங்க. It is our responsibility to convert that into a measurable quantity. What Amazon was doing with you. Amazon ஆகாச வச்சு என்ன செஞ்சாங்களோ அதே தான் நம்ம செய்ய போறோம். So இப்போ என் ஃப்ரெண்ட் வந்து என்ன சொல்றாரு, he want a very good service. What does very good service means? Time is an important factor when you go to hospital. எங்க ஹாஸ்பிட்டல் போனீங்கனாலும் it will take lot of time. Okay, so second factor வந்து காஸ்ட். ரெண்டு தான் மேஜரா நம்ம பார்ப்போம். இந்த ஹாஸ்பிட்டல் போனா ரொம்ப லேட் ஆகும், அதனால போக வேண்டாம்னு சொல்லுவோம். இந்த ஹாஸ்பிட்டல் ரொம்ப காஸ்ட்லி, அதனால போக வேண்டாம்னு சொல்லுவோம். So the important drivers, the important factors which decides the service is good or not is time and cost. நான் சொல்றது ஓகேயா? அக்செப்ட் பண்றீங்களா இல்லையா? என்ன பிரியங்க அக்செப்ட் பண்ணலையா? அக்செப்ட் பண்ற. ஓகே, ஸோ டைமும் காஸ்டும் தான் முக்கியமான ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் which will help you to decide whether the service is good or not. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இந்த டிரைவிங் ஃபேக்டர்ஸை சிடிக்யூவா கன்வெர்ட் பண்ண போறோம். இப்போ எவ்வளவு டைம்ல நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ல டாக்டரை வெயிட் பண்ணா நம்ம அது நல்ல ஹாஸ்பிட்டல்னு சொல்லுவோம். இப்போ நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறோம், எவ்வளவு டைம்க்குள்ள நம்ம டாக்டரை பார்க்க முடிஞ்சா நல்ல ஹாஸ்பிட்டல்னு சொல்லுவோம். மோசஸ் பிரியங்கா, யூ வாண்ட் டு சே சம்திங்? போன உடனே பார்க்கணும்.
போன உடனே சொல்லக்கூடாது. நம்ம இங்க தான் ஸ்பெசிஃபிக்கா வரோம். எவ்வளவு மினிட்ஸ், எவ்வளவு டைம்? 10 minutes. 10 minutes. ஸோ இப்போ என் ஃப்ரெண்ட் அதே தான் சொல்றான். என்ன சொல்றான்? போன உடனே நான் 5 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுவேன்ப்பா, அதுக்குள்ள நான் போய் டாக்டரை பார்க்கணும். ஸோ வெயிட்டிங் டைம் எவ்வளவா இருக்கலாம்? 5 மினிட்ஸ் இருக்கலாம். ஓகே, இப்போ ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஒரு பேஷண்ட் வராருன்னா எவ்வளவு டைம் வெயிட் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கிறாரு? 5 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்காரு. எவ்வளவு நேரம் டாக்டர்கிட்ட பேசணும்? எல்லாருமே டாக்டர்கிட்ட நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு திங்க் பண்ணுவோம் இல்லையா? நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணாதான் நமக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கிடைக்கும், ப்ராப்பரா டயக்னோஸ் பண்ணுவார். ஸோ மை ஃப்ரெண்ட் வாண்ட் டு டிஸ்கஸ் வித் த டாக்டர் ஃபார் 10 மினிட்ஸ் ஆர் மோர். ஓகே ஓகே, அதே மாதிரி காஸ்ட் ஆஃப் டயக்னோசிஸ், காஸ்ட் ஆஃப் கன்சல்டிங் எவ்வளவு இருக்கணும்? என் ஃப்ரெண்டு சொல்றான், என் ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து 500 rupees கீழே இருந்தா வில் பி வெரி ஹாப்பி. ஓகே, அதே மாதிரி சப்போஸ் யாராவது அட்மிட் பண்ணணும்னா if the bed charges per day, if it is less than 2000, that is also okay. So என் ஃப்ரெண்டு குட் சர்வீஸ் உள்ள ஒரு கிளினிக் வேணும் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு பின்னாடி இவ்வளோ சிடிக்யூஸ் இருக்கு. வெயிட்டிங் டைம் எவ்வளவுதான் இருக்கணும்? 5 மினிட்ஸ் தான் இருக்கணும். கன்சல்டிங் டைம் வந்து மோர் தென் 10 மினிட்ஸ் இருக்கணும். இது நீங்க நிறைய ஆட் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் நம்ம ஸ்கேன் பண்ண போறோம், ஸ்கேன் பண்றதுக்குள்ள வெயிட்டிங் டைம் வந்து 10 மினிட்ஸ் தான், 5 மினிட்ஸ் தான் இருக்கணும். ஸ்கேன் பண்ற டைம் 15 to 20 மினிட்ஸ் இருக்கலாம். ஸ்கேனோட காஸ்ட் வந்து less than 1000 இருந்தா பெட்டர். ஸோ இந்த மாதிரி யூ கேன் கீப் ஆன் ஆடிங் மெனி டிரைவர்ஸ், நிறைய சிடிக்யூஸ் நீங்க இன்க்ளூட் பண்ணிட்டே இருக்கலாம், டிபெண்டிங் அப்பான் த டைப் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன். ஓகே, ஸோ இப்போ குட் சர்வீஸுக்கு நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிளுக்காக 4 தான் எடுத்திருக்கோம். ஸோ டைம், காஸ்ட் தான் முக்கியமான ஃபேக்டர்ஸ், முக்கியமான டிரைவர்ஸ். ஸோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மோசஸ் வந்து அவன் ஃப்ரெண்டை கூட்டிட்டு போறான், ஹாஸ்பிட்டல்ல வெயிட்டிங்கே 1/2 hour ஆயிடுச்சு. உடனே என்ன பண்றான்? கம்ப்ளைண்ட் பண்றான், என்னப்பா ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்றோம் அப்படின்றான். உடனே ஹாஸ்பிட்டல்ல அப்ப என்ன பண்ணலாம்? ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம். என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம்? கஸ்டமர்ஸ் ஆவரேஜா எவ்வளவு டைம் வெயிட் பண்றாங்க, ஸோ இந்த வெயிட்டிங் டைமை ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? whether we can increase the number of doctors, or whether we can increase the number of outlets, or whether we can reduce the unnecessary time with the patients. So they can do some projects to reduce it. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சிடிக்யூஸும் கஸ்டமர் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை ரீச் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? we can do projects. Okay, for example, okay, so the consulting fees 500 rupees, okay, bed charges 2000. Okay, customer is expecting bed charges around 2000 rupees. So okay, ordinary or in-house patient, okay, we can try to bring it within 2000 with the ordinary bed. Okay, or dormitory 2000 rupees less than charges போட்டு bed arrange பண்ணலாம். For that they have to do some projects, investment. So இந்த மாதிரி நீங்க கஸ்டமரோட வாய்ஸை டிரைவர்ஸ், அதாவது ஃபேக்டர்ஸ் மூலமா கன்வெர்ட் பண்ணி சிடிக்யூவா மாத்துனீங்கன்னா எங்க நம்ம லேகிங்ல இருக்கோம், நம்ம ஆர்கனைசேஷன் எங்க லேகிங்ல இருக்கு, நம்ம ஆர்கனைசேஷன் என்ன பண்ணணும் டு இம்ப்ரூவ் த கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அப்படின்னு ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ லெஃப்ட் சைட்ல பாருங்க, இட்ஸ் வாய்ஸ் ஆஃப் த கஸ்டமர். இந்த வாய்ஸ் ஆஃப் த கஸ்டமர் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கா? இல்ல. பட் இங்க சிடிக்யூ பாருங்க, எல்லாம் ஸ்பெசிஃபிக்கா இருக்கு. லெஸ் than 5 minutes, less than greater than 10, 500, 2000 ஸ்பெசிஃபிக்கா இருக்கு. இந்த வாய்ஸ் ஆஃப் கஸ்டமர்ல இருந்து நீங்க என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும்? ஒண்ணுமே ஸ்பெசிஃபிக்கா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணவே முடியாது. பட் இங்க பாருங்க, எல்லாமே அண்டர்ஸ்டாண்டபிளா இருக்கு. என்ன, இந்த ரைட் சைட்ல உள்ளது எல்லாமே மோர் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள். இப்போ எது உனக்கு ரொம்ப கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது? லெஃப்ட் சைடா, ரைட் சைடா? இந்த வயலட் கலர்ல இருக்கிறதா இல்ல சிடிக்யூஸா? எது அண்டர்ஸ்டாண்டபிளா இருக்கு? ரைட் சைடு தான். ஸோ வாய்ஸ் ஆஃப் த கஸ்டமர் எப்பவுமே இப்படிதான் இருக்கும். இப்போ ஆகாஷ் சொல்லலாம், சார் சூப்பரா இருந்தது சார் அப்படின்னு சொல்லுவான். அதுக்கு பின்னாடி இதே மாதிரி நிறைய சிடிக்யூஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, பிரியங்கா சொல்லுவா, சார் யுவர் சர்வீஸ் வாஸ் வெரி புவர்னு சொல்லுவா. அதுக்கு பின்னாடி இதே மாதிரி நிறைய சிடிக்யூஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ ஆஸ் அ Lean Six Sigma expert, as a yellow beltian, okay, we should be able to identify this. நம்ம என்ன பண்ணணும்? இதெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு லேர்ன் பண்ணிக்கணும். ஒரு வாய்ஸ் ஆஃப் கஸ்டமர்ல இருந்து என்ன பண்ணிக்கணும்? அதை சிடிக்யூவா கன்வெர்ட் பண்ணும். அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணாதான் நமக்கும் ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும், மெஷர் பண்றதுக்கும் ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, தென் சார் சிடிக்யூங்கிறது ஒன் ஆஃப் த ரேட்டிங் தான் சார். அது இல்ல, கிரிட்டிக்கல் டு குவாலிட்டி. எப்படின்னா, இப்போ ஹாஸ்பிட்டலோட குவாலிட்டி சர்வீஸ் வந்து குவாலிட்டியா இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு முடிவு பண்றது இந்த ஃபேக்டர்ஸ் தான். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் போறோம், ஓகே, அங்க நான் சர்வீஸ் நல்லா இல்லப்பா அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த மாதிரி ஃபேக்டர்ஸை வச்சுதான் அது முடிவு பண்றோம். எதனால நல்லா இல்லைன்னு சொல்ற அப்படின்னு கேட்டா, அங்க போனா வெயிட்டிங் டைம் அதிகமா இருக்கு. ஸோ வெயிட்டிங் டைம் ஒரு சிடிக்யூ. இது வந்து ஒரு மெட்ரிக். இந்த சிடிக்யூ என்னது? ஒரு குவாலிட்டி மெட்ரிக். ஓகே, ஒரு பையன் நல்ல பையன் அப்படின்னு எதை வச்சு சொல்லுவேன்? ஓகே சார், ஹீஸ் அ வெரி குட் ஸ்டூடெண்ட் சார் அப்படின்னு சொல்ற, அப்ப எதை வச்சு சொல்லுவேன்?
பிஹேவியர். பிஹேவியர் பிஹேவியர், அவனோட கேரக்டர்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் he is helping others, he is not saying lie, he is obedient. இதெல்லாம் என்னது? ஒரு மெட்ரிக். இதெல்லாம் வந்து ஒரு அப்டிராக்ட் மெட்ரிக். இதெல்லாம் அவன் ரெகுலரா பண்றான். சோ you are saying he is good at studies. good at studiesனா ஏதோ சொல்லுவோம். இப்ப பிரியங்கா is very good at studies அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா என்ன மீனிங் பிரியங்கா? மார்க்ஸ் நிறைய எடுக்கிறது. You are getting above S grade in all subjects consistently. Okay, so அந்த S கிரேடுங்கிறது ஒரு என்னது? ஒரு மெட்ரிக், ஒரு மெஷர்மெண்ட் மெத்தட். ஸோ வாய்ஸ் ஆஃப் கஸ்டமர் வந்து ரொம்ப ஜெனரிக்கா, ஜென்ரலா, ஓகே, அன்மெஷரபிளா தான் இருக்கும். இந்த சிடிக்யூங்கிறது ஒரு மெட்ரிக், ஒரு மெஷரபிள் மெட்ரிக்கா மாறிடும். மெஷரபிள் மெட்ரிக்னா மார்க்ஸ் மாதிரி. இப்போ குட் ஸ்டூடெண்ட் சொல்றது வாய்ஸ் ஆஃப் கஸ்டமர். இப்போ எஸ் கிரேடுங்கிறது என்னது? ஒரு மெஷரபிள் மெட்ரிக்கா மாறிடுது. எஸ் கிரேட்னா அபவ் 90% மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணிருக்கா. ஸோ லெஸ் தென் 88 தான் அடுத்து ஏ கிரேடு. அடுத்து சப்போஸ் ஃபெயில்னா யூ கிரேடு. ஓகே, இதெல்லாம் என்னது? மெஷரபிள் மெட்ரிக். ஸோ இந்த சிடிக்யூ வந்து ஒரு மெஷரபிள் மெட்ரிக். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்டு, டெம்பரேச்சர், வால்யூம், வெலாசிட்டி, இந்த மாதிரி ஒரு மெஷரபிள் மெட்ரிக். ஓகே, ஸோ அந்த மெட்ரிக் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் லெவல் இருந்தா கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஆர் டிரைவிங் அ பைக். ஓகே, யூ ஆர் ஹேவிங் அ கேடிஎம் பைக் வச்சிருக்கேன். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யாரு? லோகேஷ் வந்து ஒரு கேடிஎம் பைக் வச்சிருக்கான். he wants to drive the bike at 140 kilometers per hour. ஹை ஸ்பீட்ல போகணும்னு எதிர்பார்க்கறான். ஓகே, so he wants to drive at high speeds. Okay, but the measurable metric is 140, 150, 160. So if only it is measurable, we will be able to find out whether it is high speed or not. Okay, so எந்த ஒரு மெட்ரிக்க சார் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது சார். வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதா? ஓகே, சோ எந்த ஒரு குவாலிட்டிய நம்ம வந்து மெஷரபிள் மெட்ரிக்கா மாத்துறோமோ அதுதான் சிடிக்யூ. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஆர் மேக்கிங் a coffee. Taste of coffee depends upon quantity of milk. Okay, if you are having too much milk, whether the coffee will be taster, or if you are having too low quantity of milk, whether the coffee will be taster, or if you are having optimum milk, whether the coffee will be taster. இந்த மூணுல எது இருந்தா காஃபி டேஸ்டா இருக்கும்? ஆப்டிமம் மில்க் இருந்தா டேஸ்டா இருக்கும். ஸோ ஆப்டிமம் மில்க் வந்து எவ்வளவு குவான்டிட்டி? ஓகே, ஒரு பர்சனுக்கு ஆப்டிமம் மில்க்னா 75 ml. ஸோ குவான்டிட்டி ஆஃப் மில்க் இன் த காஃபி 75 ml. அது ஒரு சிடிக்யூ. ஓகே, இந்த 75 mlங்கிறது என்ன பண்ணுது? காஃபியோட குவாலிட்டியை டிசைட் பண்ணுது. ஓகே, இந்த சிடிக்யூல இருக்கு பாத்தியா, அந்த கியூ வந்து அதான் காஃபியோட குவாலிட்டி இருக்கு பாத்தியா, அதை டிஃபைன் பண்ணுது. ஸோ தட் இஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் சிடிக்யூ. ஸோ அதை நம்ம வேரி பண்ணோம்னா the quality of the coffee will be affected. So it is called critical to quality. If you vary that particular metric, it will affect the quality of that particular output. Okay, so that is called critical to quality. காஃபியை நீங்க காஃபி பவுடரை வேரி பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்? காஃபியோட குவாலிட்டி அஃபெக்ட் ஆகுது. So that is why it is called critical to quality. இப்போ புரியுதா? Yes, no? புரியுது சார், புரியுது சார். Sir, It is one of the rating. See, it is not a rating. It is a way to measure the metric. Okay. Rating. For example, கொஞ்சம் வால்யூம் கம்மி பண்ணி கஸ்டமரோட ஃபீட்பேக்கை மெஷர் பண்றோம். அந்த மாதிரி தான் this is also a way to measure the particular quality characteristics. ஒரு குவாலிட்டி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், காஃபியோட குவான்டிட்டிங்கிறது ஒரு குவாலிட்டி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், முக்கியமான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஏன்னா அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம காஃபியோட அவுட்புட் மாறும். அந்த காஃபில ஆட் பண்ற சுகரோட குவான்டிட்டி வந்து முக்கியமான குவாலிட்டி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஏன்னா அதை வேரி பண்ணா என்ன ஆகும்? காஃபியோட குவாலிட்டியே மாறிடும். ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்க வெயிட்டிங் டைம் 5 minutes. இந்த வெயிட்டிங் டைமை நீங்க வேரி பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா கிளினிக்கோட சர்வீஸோட குவாலிட்டியே மாறும். நீங்க 25 minutes வெயிட் பண்ண வச்சீங்கன்னா they will say poor clinic. Okay, that is called a improper quality clinic. If you are if you are taking only less than 5 minutes, they will say a very good clinic. Yeah, so it becomes one of the character which will decide the quality of the clinic. This waiting time, it becomes a critical quality which decides the outcome of the clinic.
கிளினிக்கோ வந்து குவாலிட்டிலாம் டிசைட் பண்றதுக்கு இந்த மெட்ரிக் இருக்கு இல்லையா, வெயிட்டிங் டைம், இது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. ஸோ இதை வேரி பண்ணோம்னா நம்ம அவுட்கம் வேரி ஆகும். இது கிரேட்டர் தேன் 10 மினிட்ஸா இருந்தா புவர் கிளீனிங் சொல்லுவாங்க, லெஸ் தேன் 5 மினிட்ஸா இருந்தா குட் கிளீனிங் சொல்லுவாங்க. ஸோ CTQ, critical to quality. Okay. So this is how you convert the voice of customer into a measurable, understandable, easily specific metric. Okay. So அடுத்து வாய்ஸ் ஆஃப் த பிசினஸ். வாய்ஸ் ஆஃப் த பிசினஸ்னா என்னது? இப்போ ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன், இப்போ நம்ம மோசஸ் வந்து ஒரு கம்பெனி ரன் பண்றான். மோசஸ் வந்து ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு பேசும் திறன். கேட்கலையா? ஹலோ? Okay, Moses is running a software company. He is having clients all over US and Europe. Okay, he is having at least 20 projects. He is running 20 projects every month. But because of Ukraine war, his projects dropped to 5. 20 ல இருந்து 5 projects தான் வந்திருக்கு. So what is the problem here? இங்க என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, மோசஸே போயிட்டான், யுக்ரைனுக்கே கிளம்பி போயிட்டான்னு நினைக்கிறேன். மோசஸை காணோம். வார் தான் சார். சார் வார் தான் சார் இஷ்யூ. வார் வந்து தப்பி, வார் வந்து எக்ஸ்டர்னல் இஷ்யூ, அதை விட்டுருங்க. மோசஸ் என்ன பிரச்சனை? மோசஸ் கம்பெனிக்கு என்ன? மோசஸ் பேக்ரவுண்ட் ரொம்ப சவுண்டா இருக்கு. வார் நடக்கு. மோசஸ் கம்பெனிக்குள்ள என்ன பிரச்சனை வரும்? ப்ராஜெக்ட் கம்மியா இருக்கு. மணி லாஸ். சரி, மணி லாஸ் வரும். வேற என்ன பிரச்சனை வரும்? மோசஸ் திரும்ப கிளையன்ட்ஸ் எல்லாம் பிடிக்கிறது ஃபைனான்ஸ் கம்மி ஆயிரும். என்ன ஆயிரும்? கிளையன்ட்ஸ் எல்லாம் திரும்பவும் பிடிக்கிறதுக்கு கஷ்டம். இப்போ உன்கிட்ட வந்து ஆர்டர்ஸ் கம்மியா இருக்கு. இப்போ சிம்பிளா சொன்ன போனா ஆர்டர்ஸ் கம்மியா இருக்கு. ஆனா எம்ப்ளாயிஸ் நீ வந்து 20 ப்ராஜெக்ட் பண்றதுக்குள்ள எம்ப்ளாயிஸ் வச்சிருக்க. பட் உனக்கு ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் கம்மியா இருக்கு. அப்ப என்ன ஆகும்? ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் போயிடும். ஆர்டர்ஸ் போயிட்டு வாரனால 15 ஆர்டர் கம்மி ஆயிடுச்சு. என்ன 2 மாசமா? அப்போ நீ உனக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கு ரியலா உள்ள கம்பெனிக்குள்ள? ஃபினான்ஸ் பிரச்சனை இருக்கு. எம்ப்ளாயிஸ் பே பண்ண முடியாது சார். பே பண்ண முடியாது. எம்ப்ளாயிஸ்க்கு சேலரி கொடுக்க முடியாது ஃபர்ஸ்ட். ஏன்னா 20 ப்ராஜெக்ட் இருந்தா தான் எல்லா எம்ப்ளாயிஸ்க்கும் ஒர்க்கருக்கும் எல்லா எம்ப்ளாயிஸ்க்கும் சேலரி கொடுக்க முடியும். பட் இன் திஸ் கேஸ் ஒன்லி 5 ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆர் தேர். தட் இஸ் வை மெனி சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் ஆர் லேயிங் ஆஃப். எதுக்கு லே ஆஃப் பண்றாங்க? பிகாஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் கம்மியானோடனே they have to pay unnecessarily. CTS is laying off nearly 300 employees from Microsoft project. எதுக்கு? Microsoft has withdrawn the project or Microsoft has project was completed. So no work in Microsoft project. So they have to be laid off. Okay. Like this, if you have problems inside the organization, inside the company, now that can be considered as a voice of business. Anything which affects the profit or anything which affects the revenue or growth of the company or the company reputation, okay, we can consider that as a problem for the company, and that can be the voice of the business. So you can do projects, you can find solutions via projects to solve that kind of problems. See, for example, you have a real scenario here. See, this is the attrition rate from January to March for top software companies like TCS, CTS, Infosys, Wipro and HCL. Attrition na enadhu pa yarka theriyuma? What is attrition? An important problem in corporate companies. Attrition na enadhu? தெரிஞ்சுக்கணும். attrition என்னது சொல்லுங்க பாப்போம். Guys, what is attrition? என்ன நினைக்கிறீங்க attrition னா? யாருமே ஒண்ணுமே நினைக்க மாட்டேங்கிறீங்க. Yes, Priyanka, you want to say something? Answer No சொல்ல. idea, sir. No idea. Answer சொல்ல வேண்டாம். நீங்க attritionங்கிற வேர்ட் வச்சு என்ன நினைக்கிறீங்க? எஸ் ராஜசேகர். கம்பெனி வேலையை விட்டு போறவங்க. Sir, the process making somebody for காலையில கேட்ட அவ்வளவு லெக்சரையும் சேர்த்து எசன்ஸ் எடுத்து ஒரு ஆன்சர் கொடுத்தான் ராஜசேகர். ப்ராசஸ் ஆஃப் மேக்கிங் சம்படி. அட்ரிஷன்னா நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ரிசைனிங் த ஜாப். என்ன டிசிஎஸ்ல எவ்வளவு பேர் ரிசைன் பண்ணிருக்காங்க? 9,000 people has resigned from January to March. CTSல 15,500 people resign பண்ணிருக்காங்க. சோ இப்போ டிசிஎஸ்க்கு உள்ள பிரச்சனை இருக்குமா இல்லையா? டிசிஎஸ்க்கு உள்ள பிரச்சனை இருக்குமா இல்லையா? ஒரே 3 மாசத்துல ஒரே நாள்ல 3 மாசத்துல 15,000 பேர் ரிசைன் பண்ணிருக்காங்க.
ஆவரேஜா ஒரு மாசத்துக்கு 5000 பேர் ரிசைன் பண்றாங்க. அப்போ ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் செய்யறதுக்கு ஆள் இருக்காது. ஆர்டர்ஸ் இருக்கும், ப்ராஜெக்ட் செய்யறதுக்கு ஆள் இருக்காது. அப்போ ப்ராப்ளம் எங்க இருக்கு? ஹெச்ஆர் பாலிசில ப்ராப்ளம் இருக்கு. வெதர் பேக்கேஜ் கம்மியா இருக்கா, இல்லைன்னா பெர்க்ஸ் அண்ட் அலவன்சஸ் கம்மியா இருக்கா, இல்லைன்னா ஒர்க்கிங் என்வரன்மெண்ட் சரியில்லையா, இல்லைன்னா ஒர்க்கிங் கல்ச்சர், ஒர்க்கிங் கிளைமேட், ஓகே, இல்லைன்னா அப்ரைசல் ப்ராசஸ் சரியில்லையா, தே ஹாவ் டு ஐடென்டிஃபை அண்ட் கன்வெர்ட் தட் டு சிடிக்யூ. இது வந்து வாய்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ். இது வந்து கஸ்டமர் பிரச்சனை கிடையாது. இதனால என்ன ஆகும்? கஸ்டமர் ப்ராஜெக்ட் டிலே ஆகும், டெலிவரி டிலே ஆகும். அப்போ வந்து கஸ்டமர் வந்து he will give a feedback. That is the voice of the customer. இப்போ கம்பெனிக்கு உள்ள நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் சஃபிஷியன்ட்டா இல்ல. அட்ரிஷன் ரேட் எவ்வளவு இருக்கு? 21% இருக்கு ஆவரேஜா. ஸோ 16,000 பேர் 3 monthsல ரிசைன் பண்றாங்க. இன்ஃபோசிஸ்ல 10,000. இதெல்லாம் வாய்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ். கம்பெனிக்கு உள்ள பிரச்சனை. கம்பெனி உள்ள இப்போ போய் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரியங்கா வந்து ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் இல்ல, பிரியங்கா வந்து சிடிஎஸ் டைரக்டர்னா பிரியங்கா திஸ் இஸ் த ப்ராப்ளம். பிரியங்கா இஸ் த டைரக்டர் ஆஃப் தட் ஹெச்ஆர். பிரியங்கா ஹெச்ஆர் டைரக்டரா இருக்கா. அப்போ பிரியங்காவுக்கு மேஜர் ப்ராப்ளம் என்ன? அட்ரிஷன் ரேட். 3 மாசத்துல 16,000 எம்ப்ளாயிஸ் ரிசைன் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு மேனேஜ்மெண்ட் போர்ட்ல he has to give a report. That is voice of the business. Okay, so this is also one way of finding the problem which is existing inside the organization. It can be obtained from directors, managers, supervisors, employees. யார்ட்ட இருந்தாலும் நீங்க இந்த டேட்டாவை அக்யூர் பண்ணலாம். இதுக்கு நீங்க கம்பெனியை விட்டு வெளியில போக வேண்டியதில்லை. கஸ்டமர் பக்கமே நீங்க போகணும். Whatever the problem which is existing in the organization, within the organization, can be obtained from the workforce at various levels. Okay, இது வாய்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ். அடுத்து காஸ்ட் ஆஃப் புவர் குவாலிட்டி. இந்த காஸ்ட் ஆஃப் புவர் குவாலிட்டி போறதுக்கு முன்னாடி காஸ்ட் ஆஃப் குவாலிட்டினா என்னன்னு தெரியும். Okay, what is cost of quality? See, you need to spend some time, effort and money to make any product into a quality one. Okay, to convert a raw material into a quality product. Okay, so that is cost of quality. Okay, so we categorize them into cost of good quality and cost of poor quality. Okay, for example, you want to achieve first class with distinction in BE degree. For that you have to spend sufficient time. You are spending lot of money, you are spending lot of energy. That is cost of quality. சரியா? அதுதான் என்னது? காஸ்ட் ஆஃப். நத்திங் கம்ஸ் ஃப்ரீ இன் திஸ் வேர்ல்ட். ஈவன் somebody says it is free, nothing comes free in this world. You have to put some effort, you have to spend some time, you have to spend some money. Then only the product which you are receiving will be a quality one. So that is termed as cost of quality. Sometimes it may go wrong. Okay, sometimes it may be very beneficial. So based on that, we categorize the cost of quality into cost of good quality and cost of poor quality. Okay, so what is this cost of good quality? What is this cost of good quality? See, now you people are attending training. See, there are lakhs and lakhs of students in Tamil Nadu and so many thousands of students in your college. Some 500-600 students in final year in your institution. But you have prepared, you have made your mind to attend this yellow belt training program. Okay, so that is, so you are investing some money, you are investing some time, you are investing your energy, efforts. That is called cost of good quality. Because by attending this training, you are improving your career, you are adding value to your career, you are adding value in your resume. Okay, if some company comes and sees your resume, oh, you are yellow belt in Lean Six Sigma, they will ask some questions from that and you may be selected. Because see, Lean Six Sigma project is carried out in all fields, as I said earlier, in manufacturing, in design, in software companies. In software companies and all, they have a permanent employee for conducting this training. So whatever money, whatever cost you invest in, okay, improving the product quality by training or by inspection or by auditing or by doing some new projects or by conducting reviews is called cost of good quality. So you can see, the top officials, they used to regularly conduct reviews. Okay, what is the purpose of conducting review? To make sure that the process is happening in a good way. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தெல்லாம் ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு ப்ரொவைட் பண்ற ட்ரைனிங், ஓகே, பண்ற இன்ஸ்பெக்ஷன், இது எல்லாமே ஐஎஸ்ஓ ஆடிட்டிங் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. உங்க இன்ஸ்டிடியூஷன்லாம் ஐஎஸ்ஓ ஆடிட்டிங் நடக்கும். ஐஎஸ்ஓ ஆடிட்டிங் என்னது? அது வந்து ஒரு எரர் வராம, ஒரு புவர் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் வராம, ஒரு சர்வீஸ் புவரா ஆகாம இருக்கிறதுக்காக
பண்ணப்படுற ஒரு இன்ஸ்பெக்ஷன் ப்ராசஸ். ஓகே, ஸ்டாண்டர்டா ஃபாலோ பண்றதுக்கு கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்பெக்ஷன் ப்ராசஸ். ஸோ அதெல்லாம் என்னது காஸ்ட் ஆஃப் குட் குவாலிட்டி. ஸோ எதுவுமே ஃப்ரீ கிடையாது, எல்லாத்துக்குமே நீங்க என்ன பண்ணணும், யூ ஹேவ் டு பே எய்தர் த்ரூ டைம் ஆர் எஃபர்ட்ஸ் ஆர் த்ரூ மணி. ஸோ அதுதான் காஸ்ட் ஆஃப் குட் குவாலிட்டி. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், as I said, you are attending, for example, you are writing, you want to write gate exam. அதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க, you will join the gate coaching or you may attend mock exams. இதெல்லாம் என்னது, you are spending time and your efforts. So இதெல்லாம் என்னது காஸ்ட் ஆஃப் குட் குவாலிட்டில வரும். So you are paying for the gate exams. So that comes under good quality. இதெல்லாம் எதுக்கு யூஸ் ஆகும் உங்களுக்கு, உங்களோட கரியரை குவாலிட்டி ஒன்னா கிரியேட் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகும், உங்க கரியரை குட் குவாலிட்டி ஒன்னா கிரியேட் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகும். ஸோ இது காஸ்ட் ஆஃப் புவர் குவாலிட்டி என்னது, காஸ்ட் ஆஃப் குட் குவாலிட்டி நமக்கு பெரிய இம்பார்ட்டன்ஸ் இப்போதைக்கு இல்லை. இந்த காஸ்ட் ஆஃப் புவர் குவாலிட்டினா என்னது, இன்டர்னல் ஃபெயிலியர் காஸ்ட். இந்த காஸ்ட் ஆஃப் புவர் குவாலிட்டி என்னதுன்னா, ஒரு ப்ராடக்ட்டை நம்ம புவரா மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டோம்னு வைங்க, அதனால கிரியேட் ஆகிற அந்த ப்ராப்ளம் தான் காஸ்ட் ஆஃப் புவர் குவாலிட்டி. ஒரு ப்ராடக்ட்டை புவரா கிரியேட் பண்ணிட்டோம்னா அதனால நமக்கு ஏற்படுற மணி லாஸ் இருக்குல்ல, தட் இஸ் கால்ட் காஸ்ட் ஆஃப் புவர் குவாலிட்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பிரியங்கா தான் கடைக்கு போறா, போய் பிரியாணியை வாங்கினா பிரியாணி ஸ்மெல் நல்லா இல்லை, சிக்கன் பீஸ் இல்லை. ஸோ ஹி சேஸ் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு ஈட் திஸ் பிரியாணி, ஐ எம் நாட் கோயிங் டு பே இட் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுட்டு கிளம்பி போயிட்டேன். இப்போ பிரியாணி கடைக்காரனுக்கு பிரியாணி லாஸா கெயினா? லாஸ் சார். ஒண்ணு அவனுக்கு ரூபாயும் போச்சு, அதுக்கப்புறம் பக்கத்துல இருக்கிற கஸ்டமர் பாக்குறான், பார்த்துட்டு என்ன செய்வான், அந்த கடையில பிரியாணி பக்கத்துல ஆகாஷ் உட்கார்ந்துருக்கான் அடுத்த டேபிள்ல, ஐயோ நம்மளும் தெரியாம வந்துட்டோம் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தண்ணியை மட்டும் எடுத்து குடிச்சு என்ன பண்ணுவான், நைஸா கிளம்பி போயிடுவான். அந்த பக்கம் ராஜசேகர் பாக்குறான், ஐயோ பாதி சாப்பிட்டுட்டு இருப்பான், அவனும் என்ன பண்ணுவான், பாதி சாப்பாட்டை வச்சுட்டு என்னையா பிரியாணி கொடுத்துருக்க நல்லா இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனும் சண்டை போட்டு கிளம்பிடுவான். ஸோ இப்போ என்னாச்சு, பிரியங்கா சாப்பிடாம போன இப்போ வந்து இன்டர்னல், இப்போ வந்து என்ன, பிரியங்கா சாப்பிடாம போனது லாஸ், பிரியங்கா சாப்பிடாம 200 ரூபாய் பிரியாணியை சாப்பிடாம வச்சுட்டு போயிட்டான், அது ஒரு லாஸ். அடுத்து 2 கஸ்டமர் இனிமே அந்த கடைக்கே, பிரியங்கா அந்த கடைக்கே வரமாட்டா, பிரியங்கா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்லிடுவா, அந்த கடைக்கே போகாத, சர்வீஸ் சரியில்லை, பிரியாணியும் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரு 10 கஸ்டமர் வரமாட்டாங்க. ஆகாஷ் ஒரு 10 கஸ்டமர்கிட்ட சொல்லிடுவான், லோகேஷ் ராஜசேகர்லாம் ஒரு 10 கஸ்டமர்கிட்ட சொல்லி ஒரு 50 கஸ்டமர் வரவே மாட்டாங்க. பிளஸ் இவங்க 4 பேரும் சாப்பிடாம வாங்கிட்டு காசு கொடுக்காம போன பிரியாணி காசும் லாஸ். ஸோ இதுதான் காஸ்ட் ஆஃப் புவர் குவாலிட்டி. நீங்க குவாலிட்டியை புவரா பண்ணீங்கன்னா, ஒரு ப்ராடக்டோட குவாலிட்டி புவரா இருந்துச்சுன்னா that will create loss in terms of money. That is called cost of poor quality. இப்போ இத ரெண்டா கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம், காஸ்ட் ஆஃப் குட் குவாலிட்டி, சாரி இத வந்து இன்டர்னல் ஃபெயிலியர் காஸ்ட், எக்ஸ்டர்னல் ஃபெயிலியர் காஸ்ட். இன்டர்னல் ஃபெயிலியர்னா என்னது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ராஜசேகர் வந்து நம்ம ஃபோர்ட் மோட்டார், சாரி ஃபோர்டு தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரேஞ்சுக்கு வந்துருச்சு, ஃபோர்டு வேணாம், ஹூண்டாய் மோட்டார்ல வந்து குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்டரா இருக்கான் ராஜசேகர். என்ன பண்றான், ராஜசேகர் வந்து ஒவ்வொரு இன்ஜினா செக் பண்ணிட்டே வரான். திடீர்னு ஒரு இன்ஜின் பார்த்தா இன்ஜின்ல வந்து அந்த வால் ஓப்பனிங் க்ளோசிங்கே சரியா ஆகல. ஸோ இமீடியட்லி ஹி அப்டேட்டட் திஸ், எஸ்கலேட்டட் திஸ் இஷ்யூ டு ஹிஸ் குவாலிட்டி மேனேஜர். அந்த குவாலிட்டி மேனேஜர் இமீடியட் என்ன பண்ணார், அந்த பேட்சை ஃபுல்லா இன்ஜினை ஃபுல்லா ஸ்டாப் பண்ணி செக் பண்றதுக்கு அனுப்பிட்டார். ஸோ இது வந்து இன்டர்னல் ஃபெயிலியர். இன்டர்னல் ஃபெயிலியர் என்னது, ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து மேனுஃபேக்சர் ஆகி கஸ்டமர் எண்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடியே அந்த பிரச்சனையை நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னு வைங்க, அந்த ஃபெயிலியரை கண்டுபிடிச்சோம்னு வைங்க, தட் இஸ் இன்டர்னல் ஃபெயிலியர். ஓகே, ஸோ இப்போ ராஜசேகர் வந்து கம்பெனிக்கு ஒர்க் பண்றான், ஹூண்டாய் கம்பெனில ஒர்க் பண்றான், அவன் ஒரு குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்டர். ஸோ அவன் வெரிஃபை பண்ணும்போது அந்த எரரை கண்டுபிடிச்சிட்டான். பட் ஸ்டில் அது வந்து ஒரு ஃபெயிலியர் தான். ஏன், அந்த இன்ஜினை நீங்க கார்ல உடனே அசம்பிள் பண்ண முடியாது. பிளஸ் அந்த இன்ஜின் வந்து என்ன ஆகும், ரீஒர்க், ஒன்னு இன்ஜின்ல என்ன ப்ராப்ளம் நீங்க கண்டுபிடிக்கணும், அதை ரீஒர்க் பண்ணணும், அதை ரெக்டிஃபை பண்ணணும், இது எல்லாத்துக்கும் மணி, டைம், காஸ்ட் எல்லாம் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் காஸ்ட் ஆஃப் இன்டர்னல் ஃபெயிலியர் குவாலிட்டி, காஸ்ட் ஆஃப் புவர் குவாலிட்டி, இன்டர்னல் ஃபெயிலியர். சரி, இப்போ பிரியங்கா வந்து பிரியாணி கொண்டு வரதுக்கு முன்னாடி அங்க உள்ள செஃப் தாமு வந்து செக் பண்றாரு. அன்னைக்கு பார்த்து செஃப் தாமு என்ன பண்றாரு, செஃப் வெங்கடேஷ் பட் வந்து செக் பண்றாரு. வெங்கடேஷ் பட் செக் பண்ணிட்டு, ஓ பீஸ் சரியா இல்ல, டேஸ்ட் சரியா இல்ல, பிரியங்காக்கு நல்ல பிரியாணியா கொடுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படின்னா பிரியங்கா டேபிளுக்கு பிரியாணி பிளேட் வர்றதுக்கு முன்னாடியே செக் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா அது இன்டர்னல் ஃபெயிலியர். இதே இது இப்போ நம்ம ராஜசேகர் வந்து இன்ஸ்பெக்டர், குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்டரா இருக்கான், அன்னைக்கு அவன் சரியாவே செக் பண்ணலன்னு வை,
அந்த இன்ஜினை தூக்கி ஹோண்டா கார்ல மாட்டியாச்சு. ஹூண்டாய் கிரேட்டா கார்ல மாட்டியாச்சு. மாட்டி அதை வந்து நேரா யாரு வாங்குறா? ஆகாஷ் வாங்கிட்டான் அந்த காரை. இன்ஜின் சரியா ஓடல. அப்ப ஆகாஷ் நீ என்ன செய்வ? ஷோரூம்ல போய் புது கார் கேப்ப. வாங்கி 2வது நாளே கார் ஓடலப்பா, புது கார் கொடு. உடனே இப்பெல்லாம் என்ன செய்யறானுங்க? உடனே அதை வீடியோ போட்டோ எல்லாம் எடுத்து இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக், வாட்ஸ்அப், ட்விட்டர், கிட்டர் எல்லாத்துலயும் போட்டு அந்த கம்பெனி பேரு, ஷோரூம், வாங்கின எல்லாரையும் பிளாஷ் பண்ணிடுறீங்க. ஸோ அப்போ எவ்வளவு லாஸ் ஆகும் பாரு, பயங்கர ரெப்யூட்டேஷன் லாஸ். ஸோ இது வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபெயிலியர். அப்போ என்ன பண்ணோம்? கம்பெனிக்காரன் உடனே ஆகாஷ கூடுவான். என்னப்பா ஆச்சு? உனக்கு கார் தானே மாத்தணும். ஓகே, உன் காரை கொடுத்துரு, நான் உனக்கு புது கார் தரேன். புது கார் கொடுத்துருவான் கம்பெனிக்கு. ஆனா லாஸ் தான். என்னது? ஆல்ரெடி ஒரு புது ப்ராடக்ட் கொடுத்துருக்கான். அந்த ப்ராடக்ட் வந்து புவர் குவாலிட்டியா இருந்ததுனால என்னாச்சு? இன்னொரு ப்ராடக்டா அவனுக்கு கொடுக்க வேண்டியதாச்சு. ஃபார் கம்பெனி இட் இஸ் அ லாஸ். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு? ஆகாஷ் எல்லா சோசியல் மீடியாலும் போட்டு விட்டான். அதுக்கு ஒரு 10,000 பேர் 1,00,000 பேர் லைக் போட்டாங்க. அப்ப பாரு, 1,00,000 பேருக்கு ஃப்ரீயா கம்பெனியை பத்தி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போட்டான் ஆகாஷ். இப்ப என்னாச்சு? கம்பெனியோட ரெப்யூட்டேஷன் காலி, கம்பெனியோட பிராண்ட் இமேஜ் காலி. ஸோ இது வந்து காஸ்ட் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் ஃபெயிலியர். இந்த ரெண்டுல எதனால நமக்கு ஹெவியர் லாஸ் ஏற்படும்? சொல்லுங்க பாப்போம். இன்டர்னல் ஃபெயிலியரா, எக்ஸ்டர்னல் ஃபெயிலியரா? எக்ஸ்டர்னல் ஃபெயிலியர்னால தான் ஹெவி லாஸ் கிரியேட் ஆகும். ஏன்னா ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபெயிலியர்னால வெளியில பாக்குறதுக்கு பிரியங்கா, ஓகே, லோகேஷ், ஆகாஷ் 4 பேர் தான் சாப்பாடை வச்சுட்டு போனாங்க. ஆனா அவங்க 3 பேர் என்ன பண்ணாங்க? சோசியல் மீடியால போட்டு ஒரு 10,000 பேருக்கு சொல்லிட்டாங்க. ஏன்னா அது மூலமா அவங்க கம்பெனிக்கு எவ்வளவு லாஸ் ஆயிரும்? 20 to 40% வரைக்கும் லாஸ் ஆயிரும். நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் அதனால கிரியேட் ஆகும். வாரண்டி கிளைம்ஸ் வரும். சிலர் கோர்ட்லயே கேஸ் போட்டுருவாங்க, பார்த்துருப்பீங்க. சில கேஸ்லாம் வரும். ஒரு 1000 பேர்ல ஒரு கஸ்டமர் கோர்ட்லயே போய் கேஸ் போட்டுருவோம். ஸோ கம்பெனியோட பிராண்ட் இமேஜ் போயிடும். கம்பெனியோட பிராண்ட் வந்து கோர்ட்ல ஒரு நெகட்டிவ் கேஸ் இருக்குன்னு வை, ஷேர் மார்க்கெட்ல உடனே கீழே என்ன ஆகும்? பிரைசஸ் எல்லாம் ஃபால் டவுன் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய லாசஸ் இன்டைரக்டா கிரியேட் ஆகும். வெளியில தெரிகிறது இந்த ஐஸ்பர்க் மாதிரி தான், 4.5%. ஆனா லாஸ் இவ்வளவு கிரியேட் ஆயிருக்கும். ஸோ நீங்க திருப்பி ரீஒர்க் பண்ணணும். ரீஒர்க் பண்றதுக்கு நீங்க புதுசா ஒரு நல்ல டெக்னீஷியனை அலாட் பண்ணணும். ஓகே, அதுக்கு தனியா மிஷின் ரெடி பண்ணணும். இதெல்லாம் ஓவர் ப்ராசஸிங். அதுக்கப்புறம் கஸ்டமர் டிஸ்சாட்டிஸ்பாக்சன். இடையில நீங்க ஒரு 1 இயர் முன்னாடி பார்த்துருப்பீங்க, இந்த கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோன்னு ஒரு ஃபுட்பால் பிளேயர் பெப்சி பாட்டில லெஃப்ட் சைட்ல இருந்து ரைட் சைடு தூக்கி வச்சானா, ஒரு $20 மில்லியன் பெப்சிக்கு லாஸ் ஆச்சான். பாருங்க. கொக்கோகோலா சார். கொக்கோகோலா. யாராவது யோசிச்சிருப்பாங்களா? ஒரு 20%, ஒரு 20 மில்லியன்ங்கிறது அவன் ஒரு 100 மில்லியன் பாட்டில் வித்தாதான் 20 மில்லியன் வரும். அதுல என்னாச்சு? ஈஸியா அவன் ஒரு 20 மில்லியன் லாஸை கிரியேட் பண்ணிட்டு போயிட்டான். ஸோ reputation loss is the greatest damage that can be done to any product or any brand. Okay, so there will be losing market share. இன்னைக்கு அதானி அம்பானி எல்லாம் ரிச்சஸ்ட் பர்சன் ஏதோ சொல்றாங்க, மார்க்கெட் ஷேரை வச்சு தான் சொல்றாங்க. திடீர்னு அவங்க கம்பெனியை க்ளோஸ் பண்ண போறாங்கன்னா ஒருத்தன் வந்து நெட்ல பரப்பி விட்டா போதும், அன்னைக்கு அவங்களுக்கு 100 கோடி ரூபாய் லாஸ் ஆயிடும். ஓகே, மார்க்கெட் ஷேர் will come down based on the criticisms and comments and feedbacks. So the cost of poor quality is one of the important areas which we have to focus. Through that we will be able to find out lot of projects. Warranty cost, customer எதுக்கு வாரண்டி கிளைம் பண்றாரு, கஸ்டமர் எதுக்கு வந்து டிசாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்காரு, எதனால நம்ம பிரைஸ் கன்செஷன் கொடுக்க முடியல, எதனால எப்படி பிரைஸ் கன்செஷன் கொடுக்கலாம். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து அமேசான்ல ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குறீங்க, நல்லா இல்லைன்னு சொல்லி ரிஜெக்ட் பண்றீங்க. ஸோ திருப்பி ஒருத்தர் என்ன ஆகும்? அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கு போயிட்டு வரும். அப்போ அதுக்காக கொரியர் சர்வீஸ்லாம் சார்ஜஸ்லாம் என்னது? லாஸ் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு 4 இயர்ஸ் முன்னாடி பலினோல சஸ்பென்ஷன்லாம், ஃப்ரண்ட் சஸ்பென்ஷன்லாம் சரி ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தே ரீப்ளேஸ் அட் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட், ப்ராடக்ட் ரீகால்ஸ். இந்த மாதிரிலாம் நிறைய எக்ஸ்டர்னல் ஃபெயிலியர் காஸ்ட்லாம் நிறைய மார்க்கெட்ல இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் எடுத்து நம்ம ஒரு ப்ராப்ளமா ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை சால்வ் பண்றதுக்கு ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ திஸ் காஸ்ட் ஆஃப் புவர் குவாலிட்டி இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ஏரியாஸ் டு ஐடென்டிஃபை த ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த காஸ்ட் ஆஃப் குட் குவாலிட்டியில இந்த காஸ்ட் ஆஃப் புவர் குவாலிட்டி எப்படி நம்ம கம்மி பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த காஸ்ட் ஆஃப் குட் குவாலிட்டி இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுல நீங்க நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக் இந்த காஸ்ட் ஆஃப் புவர் குவாலிட்டி கம்மியாயிட்டே வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க எந்த கம்பெனிக்கு போன உடனே, நீங்க கிராஜுவேட் எம்ப்ளாய் இன்ஜினியரிங் ட்ரெயினா ஜாயின் பண்ண உடனே உங்களுக்கு ஒர்க் அலாட் பண்ண மாட்டாங்க. தே வில் கிவ் யூ 6 months ட்ரைனிங். ஓகே, தே வில் கிவ் யூ 6 months ட்ரைனிங், தே வில் கிவ் யூ 6 months கோச்சிங். இதெல்லாம் எது கொடுக்குறாங்கன்னா, நீங்க ப்ராடக்டா பண்ணும்போது, நீங்க எல்லாம் சர்வீஸ் பண்ணும்போது you have to do it with some good quality. So அதெல்லாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் 6 months உங்களால எந்த ப்ரொடக்டிவிட்டியும் கம்பெனி கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் 6 months எல்லாருக்கும் பெர் மந்த் 50,000 rupees கொடுக்குறாங்கன்னு,
3 lakh rupees. அதோட சிடிசி காஸ்ட்லாம் போட்டா 4 lakh rupees ஆயிரும். நீங்க கம்பெனில இருக்கிறது கம்பெனியோட சர்வீசஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவீங்க. ரெஸ்டாரண்ட், ரெஸ்ட் ரூம், கேன்டீன், ஓகே, உங்களுக்காக ப்ரொவைட் பண்ற ஏர் கண்டிஷனர், எலக்ட்ரிசிட்டி எல்லாத்தையும் சேர்த்தா நீங்க 6 monthsல 4 lakh rupees கம்பெனிக்கு வந்து உங்களோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்துரும். பட் யூ ஆர் நாட் டூயிங் எனி பெனிஃபிட் டு த கம்பெனி ஃபார் தட் 6 months. Why? In spite of that, they are doing that. That is a preventive cost. That is a the training cost is a assurance and preventive cost to make you work properly, to make you manufacture quality products. They have to provide training. That comes under the preventive and assurance cost. இல்லையா? So இந்த மாதிரி நீங்க ப்ராப்பரா ட்ரைனிங் கொடுக்கணும், ப்ராப்பரா அப்ரைசல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேலிப்ரேட் பண்ணணும், சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் அப்டேட் பண்ணணும். So then the products which you manufacture will be a quality one, and there won't be any internal, the cost of internal and external failure will come down. நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இந்த அப்ரைசல் காஸ்ட், ப்ரிவென்டிவ் காஸ்ட், அஷூரன்ஸ் காஸ்ட் இதெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்றீங்களோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு உங்களோட ஃபெயிலியர் காஸ்ட் வந்து என்ன ஆகும், ரெடியூஸ் ஆகிட்டே வரும். இப்போ நீங்க காஸ்ட் ஆஃப் குட் குவாலிட்டியில நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு அர்த்தம். நீங்க காலிபிரேஷனுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு நிறைய இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணணும், இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், ட்ரைனிங்க்கு நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். இப்போ நீங்க பண்றதெல்லாம் என்னது, காஸ்ட் ஆஃப் குட் குவாலிட்டி. நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க, ட்ரைனிங்ல காஸ்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க. This will help you to get a good career. So your waiting time for a good job will be less. Okay, so automatically now cost of poor quality reduce ஆயிட்டே இருக்கு. So இங்க நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கிராஃப்ல பாத்தீங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் குட் குவாலிட்டி நீங்க இவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க. So cost of poor quality initial stagesல இவ்வளவு இருக்கு. After some time when you keep on investing, the failure cost, that is the cost of poor quality, comes down to a marginal low. So this is what cost of good quality can do. Okay, புரிஞ்சுதாப்பா எதுக்காக காஸ்ட் ஆஃப் குட் குவாலிட்டில இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு? எஸ், நோ? Yes, sir. ஓகே, இப்போ இன்னொரு ஒரு ஜெனரல் ரூல் இருக்கு. இந்த காஸ்ட் ஆஃப் குட் குவாலிட்டில 1 rupee இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா கரெக்ஷன் காஸ்ட் 10 rupees ரெடியூஸ் ஆகும், ஃபெயிலியர் காஸ்ட் 100 rupees சேவ் ஆகும். ஓகே, ஸோ when you invest in cost of good quality, automatically your correction and failure cost will be completely drastically eliminated. So that is called 1:10:100 rule. So now you are investing some minimum amount that will get you, this training may help you to get a very good career job. So who knows, instead of landing on a 20,000 job, you may be landing on a 60,000, 50,000 per month job. So it is a very good benefit for you, right? So like this cost of good quality can help you to reduce the failure cost and also to get you a lot of savings. சார் எதை பேஸ் பண்ணி சார் இந்த ரூல்? எதை பேஸ் பண்ணி? இது வந்து ஒரு தம்ப் ரூல் தான். ஓகே சார், தம்ப் ரூல். ஓகே, தம்ப் ரூல்னா ஜஸ்ட் எக்ஸாக்டா நீ 1 ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா 10 ரூபாய் சேவ் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம எக்ஸாக்டா எடுக்க கால்குலேட் பண்ண முடியாது. ஒரு தம்ப் ரூல். ஸோ இட் இஸ் ஆல்வேஸ் குட் டு இன்வெஸ்ட் இன் ப்ரிவென்டிவ் காஸ்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க மாஸ்க் வாங்குறதுக்கு ஒரு மாஸ்க் 50 ரூபாப்பா, சரியா? 50 ரூபாய்க்கு ஒரு மாஸ்க் வாங்கி போட்டு போனீங்கன்னா உனக்கு கொரோனா வராது, சரியா? அட்லீஸ்ட் கோவிட் வர்றது என்ன, இது ப்ரிவென்ட் ஆயிருதா இல்லையா? வெளியில ப்ரிவென்ட் ஆகிறது சான்சஸ் நிறைய இருக்கா இல்லையா? ஓகே, ஒரு சானிடைசர் ஒரு 50 ரூபாய். சானிடைசர் அடிச்சுட்டு போனோம்னா வீட்டுக்குள்ள வந்தோடனே சானிடைசர் யூஸ் பண்ணி ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிட்டு போறோம். ஸோ நமக்கு என்ன ஆகுது, அது நமக்கு ஹேண்ட்ஸ்ல ஜெர்ம்ஸ் இருந்தா அது கில் ஆயிரும். ஸோ இதெல்லாம் ப்ரிவென்ஷன் காஸ்ட். ஓகே, நான் வந்து ப்ரிவென்ஷன் காஸ்ட்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டேன், சானிடைசர் யூஸ் பண்ண மாட்டேன், மாஸ்க் போட மாட்டேன் அப்படின்னு கோவிட் டைம்ல வெளியில போயிருந்தா என்ன ஆகும் சொல்லுவாப்போம்? என்ன ஆகும்? கோவிட் வந்துருது. கோவிட் வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகணும்? போய் ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் படுத்து கிடக்கணும். பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ல போனா 50 ரூபாய்க்கு பதிலா எவ்வளவு செலவு பண்ண வைப்பான்? கரெக்ஷன் காஸ்ட் எல்லாம் அதிகம் சார். 5 lakhs. என்ன 5 lakhs. 5 lakhs ஆயிரும். 50 ரூபாய் இங்க இருக்கு. நீங்க ஒரு மாசம் ஃபுல்லா மாஸ்க் வாங்கி போட்டா கூட 30 மாஸ்க் 1500 ரூபாய் ஆகும். பட் ஃபெயிலியர் காஸ்ட் எவ்வளவு ஆகும்? 5 லட்சம் ரூபாய், 10 லட்சம் ரூபாய். சப்போஸ் நீங்களாம் நல்ல இம்யூனிட்டியான ஆள் இருந்ததுன்னா ஒரு 1 லட்சம் ரூபாய் ஆகும். ஓகே, ரெம்டெசிவிர் இன்ஜெக்ஷனே 10,000 ரூபாய்க்கு வித்தாங்க. ஸோ நீங்க 50 ரூபாய்க்கு மாஸ்க் வாங்கி போடுறதுக்கு யோசித்தோம்னா 50,000 ரூபாய், 10 லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். தட் இஸ், ஆனா எக்ஸாக்டா நீங்க 1 ரூபா, 10 ரூபா, 100 ரூபான்னு கணக்கு பண்ணி, இது வந்து ஒரு தம்ப் ரூல். உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியாவை கிரியேட் பண்றதுக்கு கொடுத்துருக்கான ரூல். எக்ஸாக்டா ஆகாது, முன்ன பின்ன இருக்கும். 10 ரூபா ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு 50 ரூபா சேவ் ஆகும், ஒரு 5000 ரூபாய் மிச்சம் ஆகலாம். டிபெண்ட்ஸ். இப்போ ஓகேயா, புரிஞ்சுதா? எஸ், நோ? புரிஞ்சு சார். ஓகே, இந்த சிக்மா லெவல் 1
சிக்ஸ் சிக்மான்ஸ் டாக்டர் சிவகுமார் உங்களுக்கு அடிக்கடி சொல்லி இந்த சிக்ஸ் சிக்மா லெவலுக்கு இந்த காஸ்ட் ஆஃப் புவர் குவாலிட்டிக்கு என்ன கனெக்ஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க இந்த சிக்ஸ் சிக்மா லெவல் கூட கூட உங்க காஸ்ட் ஆஃப் புவர் குவாலிட்டினால ரெவன்யூ கம்மியாகும். இப்போ காஸ்ட் ஆஃப் புவர் குவாலிட்டி வருதுன்னு வச்சுக்கேன். இப்போ 10 நீங்க ஒரு நாளைக்கு 100 ப்ராடக்ட் பண்றீங்க. அதுல ஒரு 20 ப்ராடக்ட் ஃபெயிலியர் ஆகுதுன்னு வைங்க. ஒரு ப்ராடக்ட் 100 ரூபாய். அப்ப 20 ப்ராடக்ட்னா எவ்வளவு? 2000 ரூபாய் லாஸ். சோ நீங்க 100 ப்ராடக்ட் பண்ணிருக்கீங்க 10,000 ரூபாய்க்கு. அதுல 2000 ரூபாய் லாஸ். இது வந்து எதுல இருந்து லாஸ் ஆகுது? உங்களோட ரெவன்யூல இருந்து லாஸ் ஆகுது. சரியா? நீங்க இந்த சிக்மா லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆக இந்த ரெவன்யூ லாஸ் ஏற்படுது இல்ல காஸ்ட் ஆஃப் புவர் குவாலிட்டினால அது ரொம்ப கம்மியாகும். நீங்க சிக்ஸ் சிக்மா லெவல் 6 வந்துட்டீங்கன்னு வைங்க. சிக்மா லெவல் 6 ரீச் ஆயிட்டீங்கன்னா உங்க ரெவன்யூல இருந்து எவ்வளவுதான் லாஸ் ஏற்படும்? லெஸ் தென் 1% தான். நீங்க ஒரு நாளைக்கு 10,000 rupees ப்ராடக்ட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்றீங்கன்னா, ஜஸ்ட் மொமெண்ட் சார்ஜர் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஓகே. ஸோ நீங்க சிக்ஸ் சிக்மா லெவல் 1, 2, 3, 4, 5, 6ன்னு 6 லெவல் இருக்கும். நீங்க லெவல் 6 அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்கன்னு வைங்க. சிக்ஸ் சிக்மா அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்க ரெவன்யூ வந்து ஒரு நாளைக்கு 2,000 rupees அப்படின்னா அதுல வந்து காஸ்ட் ஆஃப் புவர் குவாலிட்டினால லாஸ் ஆகிறது சான்சஸ் எவ்வளவுனா லெஸ் தென் 1% தான். லெஸ் தென் 1%னா 10 rupees தான் லாஸ் ஆகும். இதே இது லெவல் 5 தான் உங்க கம்பெனி அச்சீவ் பண்ணிக்கணும் வைங்க. 15 to 20% அப்படின்னா என்ன ஆகும்? மினிமம் 50 to 150 rupees லாஸ் ஆகும் ரெவன்யூல இருந்து. சரியா? ஸோ லெவல் 4னா உங்க கம்பெனில இருந்து எவ்வளவு லாஸ் ஆகும்? உங்க ரெவன்யூல இருந்து உங்க ப்ராஃபிட்ல இருந்து 50 to 250 rupees வரைக்கும் லாஸ் ஆகும். என்னப்பா? எஸ். ஹலோ, என்னாச்சு? somebody called me. என்ன 250 லோகேஷ்? rupees லாஸ் ஆகும். 250 rupees லாஸ் ஆகும் சார். சொன்ன வந்தியா? ஓகே ஓகே. ஸோ இந்த லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆக எதுக்காக சிக்ஸ் சிக்மா வந்து ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க கம்பெனிஸ்? எல்லா கம்பெனிஸுமே நீங்க சிக்ஸ் சிக்மா இந்த மாதிரி ப்ராசஸை வந்து டிபிஎம் இந்த மாதிரி ப்ராசஸை ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க. எதனாலனா அவங்க லாஸ் வந்து ரெவன்யூல தான் இருக்கும். அவங்க ப்ராஃபிட் நிறைய லாஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. ஸோ அதை ரெடியூஸ் பண்ணணும்னா சிக்ஸ் சிக்மா மாதிரி ப்ராசஸ் அவங்க ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சாதான் என்ன ஆகும்? இந்த ரெவன்யூ லாஸ் வந்து கம்மியாகும். ஸோ இப்போ பாருங்க, லெவல் 3 இருக்குன்னு வைங்க. உங்க லாஸ் எவ்வளோ? 25 to 40%, நியர்லி 2,000 rupeesல ஒரு 1,800 rupees லாஸ் ஆயிருது. ஒன்லி 2,200 rupees தான் கிடைக்குது உங்க ப்ராஃபிட். ஸோ இதே இது நீங்க சிக்ஸ் சிக்மா அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்கன்னு வைங்க, 10 rupees தான் லாஸ். 10 rupees எங்க இருக்கு? 800 rupees லாஸ் எங்க இருக்கு? ஸோ இந்த லெவல்ஸ் அதிகமாக your loss will be very less. The cost of poor quality, the loss due to cost of poor quality will be very less. Okay, that is why you need to follow Six Sigma. So we have 3 methods to find out the projects. What are the 3 methods? Solunga paapom. Yes, what are the 3 methods, guys?
ப்ராஜெக்ட் ஜெனரேஷன். 3 methods to find out the projects. Problem solving. என்னது? Project identification, selection ப்ராஜெக்ட் of எப்படி project, ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம்? ப்ராஜெக்ட் எப்படி Problem. ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம்? project identification, selection of சார் project, finalization of ப்ராஜெக்ட் project. ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு 3 மெத்தட் சொன்னேன். பிரியங்கா பிரியாணி கடைக்கு போனா 3 மெத்தட் சொன்னா என்னது? மோசஸ் கம்பெனி வச்சிருந்தா 3 மெத்தட் சொன்னா என்னது? Customer. POC, வெரி குட். VOC Voice of- அடுத்தது என்னது? voice of business, சார் வாய்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ், வாய்ஸ் ஆஃப் கஸ்டமர். வேற என்னது? இன்னொன்னு என்னது? இப்பதான் சொல்ல அது என்னது? சார் காஸ்ட் ஆஃப் காஸ்ட் ஆஃப் புவர் குவான்டிட்டி. காஸ்ட் ஆஃப் புவர் குவாலிட்டி. ஸோ வாய்ஸ் ஆஃப் சொன்னா காமிச்சனா வாய்ஸ் ஆஃப் Sir, voice கஸ்டமர், break வாய்ஸ் out. ஆஃப் பிசினஸ், வாய்ஸ் ஆஃப் கஸ்டமர், வாய்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ், காஸ்ட் ஆஃப் புவர் குவாலிட்டி. இந்த 3 மெத்தட வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? ப்ராஜெக்ட்டை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதா? கரெக்டா இருக்கு எனக்கு. அது சம் correct ஆ இருக்கும் sir. கரெக்டா தானே இருக்கா? உங்க என்வரன்மெண்ட்டையும் கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்கப்பா. So using these 3 methods, you will be able to identify the project. Okay. Now we move to the okay. இந்த 3 கொஸ்டின், இந்த 3 மெத்தட்ஸ்ல இல்ல ப்ராஜெக்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன்ல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? இருந்ததுன்னா கேளுங்க. சார் நான் கொஞ்சம் லேட்டா தான் சார் வந்தேன். ரீகேப். ஒண்ணுமே நாங்க பண்ணல எக்ஸ்ட்ரா. நாங்க லேட்டா தான் ஆரம்பிச்சோம். நான் வந்த போற வந்துட்டியா? இல்ல சார் நான் 2:45 தான் சார் வந்தேன். கொஞ்சம் ஆமா சார் கொஞ்சம் ஒர்க் இருந்தது. அது நீங்க ஒண்ணும் வீடியோல பிரச்சனை பார்க்கலாம் தம்பி, வீடியோல பாருங்க நீங்க. வீடியோல ரெக்கார்டட் வீடியோ உங்களுக்கு Okay, sir. அனுப்புவாங்க. அதுல எல்லாமே அவைலபிளா இருக்கு. சரியா? ஒண்ணும் இல்ல, இந்த 3 மெத்தட்ஸை பத்தி தான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். வாய்ஸ் ஆஃப் கஸ்டமர் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நீ வந்துட்டல்ல, அதனால உனக்கு ரெக்கார்டிங்ஸ்ல பாரு. டவுட் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா நாளைக்கு கேளு, சொல்லுவோம். இல்ல சார். ஓகே, ரெக்கார்டிங்ஸ் உனக்கு இருக்கும். ஆனா ரெக்கார்டிங்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு, நீ அதுல பாத்துக்கலாம். அதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் வந்ததுன்னா கண்டிப்பா கேளு. சரியா? ஓகே சரி, சார். இப்போ வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? இருக்காது? எஸ் பிரியங்கா, என்ன கொஸ்டின்? டவுட் இருக்கா? ஓகே, இல்லைன்னா நான் உங்கள்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்பேன். நீங்க கொஸ்டின் கேட்கலன்னா நான் கொஸ்டின் கேட்பேன். சரி, இப்போ customer segment complaints about delay in responding to the queries. Okay, a metric then that can be used to track the performance. இப்போ நீங்க வந்து கஸ்டமர் சர்வீஸ்க்கு கால் பண்றீங்க, கால் பண்ணா ரீச்சே ஆக மாட்டேங்குது. அப்போ அங்க என்ன மெட்ரிக் வந்து நம்ம ட்ராக் பண்ணணும், என்ன மெட்ரிக் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸை செக் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம்? இந்த 4 மெட்ரிக்ல Response time. ரெஸ்பான்ஸ். ஏன்னா அவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டேன்றாங்க, 20 மினிட்ஸ் ஆகுது. சரி, உங்க ரெஸ்பான்ஸ் டைமை கம்மி பண்ணுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஓகே, இது அடுத்தது. யூ ஆர் கோயிங் டு அ பேங்க் டு மேக் அ கேஷ் டெபாசிட். இட் இஸ் டேக்கிங் லாங் டைம். வாட் மெட்ரிக் கேன் பி யூஸ்ட் ஹியர்? Transaction. டிரான்சாக்ஷன் டைம். பிகாஸ் நீங்க டிரான்சாக்ஷன் பண்றதுக்காக போறீங்க, அங்க டிரான்சாக்ஷன் டைம் அதிகமா இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் கால்ட் டிரான்சாக்ஷன் டைம். ஓகே, லாஸ்ட் கொஸ்டின் இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க. டேஷ் கம்ஸ் ஃப்ரம் விதின் த பிசினஸ், டேஷ் இஸ் ப்ரொவைடட் பை த கஸ்டமர். VOB, COPP. Second option, sir. நல்லா வாசிக்கணும். ஐயோ, கொஸ்டின் அதாவது எல்லா ஆன்சருமே இங்க கரெக்ட் மாதிரி தான் இருக்கும். பெஸ்ட் ஆன்சர் கரெக்டா சூஸ் பண்ணும். டேஷ் கம்ஸ் ஃப்ரம் விதின் த பிசினஸ், அதுனா என்னது? VOB, VOB. ஓகே, VOC. டேஷ் இஸ் ப்ரொவைடட் பை த கஸ்டமர் என்னது? VOC. அப்ப எந்த ஆப்ஷன்? ஆப்ஷன் Last option. Last. ஓகே, வெரி குட். ஓகே, which of the following is best describes the internal failure cost? இதுல எல்லாமே கரெக்ட் மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா பெஸ்டா எது டிஸ்கிரைப் பண்ணுது? சார் பி சார். நாளையும் வாசிட்டியா? unavoidable quality cost associated with production of any product or service. நான் என்ன சொன்னேன், எல்லாமே ஆன்சர் தான், ஆனா பெஸ்ட் ஆன்சர் எதுன்னு பார்க்கணும். அடுத்து சார் ஏ. இன்டர்னல் சப்சிஸ்டம். இதை பத்திலாம் நம்ம பேசவே இல்லை.
இன்னும் நல்லா சார் இன்னும் ரெண்டு இல்ல answer. சார் இப்போ இப்போ ஏதாவது தப்புனா கூட நம்ம இன்டர்னலா ப்ரொடக்ஷன்ல ஏதாவது தப்புனா கூட ஏதாவது சரி நான் என்ன சொன்னேன் எல்லாமே ஆன்சர் தான். மிஷின்ல தப்புனா ஓகே கரெக்ட் தான், எல்லாமே ஆன்சர் தான். இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் ஆன்சர் எதுன்னு பார்க்கணும். என்னாச்சு ஒருத்தரும் ஆன்சர் பண்ண காணோம். அவ்வளவு கஷ்டமான Sir, கொஸ்டினா last இருக்கு. option. Last. ப்ராடக்ட் வந்து வெளியில போறதுக்கு முன்னாடி பிரியங்கா கைக்கு பிரியாணி வர்றதுக்கு முன்னாடி செஃப் தாமு வந்து பிரியாணியை செக் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிட்டாருன்னா என்ன தட் இஸ் கால்ட் internal failure cost. Internal. The cost resulting from non-confirmations deducted before the product or service is provided. ப்ராடக்ட் வந்து இப்போ ஆகாஷ் வந்து கார் வாங்கினான் இல்லையா, அந்த கார் இன்ஜின்ல பிரச்சனைன்னு மோசஸே குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்டர் கண்டுபிடிச்சான்னு அதுதான் இன்டர்னல் ஃபெயிலியர் காஸ்ட். கார் இன்ஜின் மாட்டி ஆகாஷ் வாங்கிட்டான்னா அது எக்ஸ்டர்னல் ஃபெயிலியர் காஸ்டா மாறும். ஓகே நாலுமே கிட்டத்தட்ட ஓரளவுக்கு ஆன்சரை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். பட் த லாஸ்ட் ஒன் கிவ்ஸ் அ பெஸ்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன். அதுதான் இங்க கேட்டிருக்கு, பெஸ்ட் டிஸ்கிரைப்ஸ். Okay, so this is how we identify the project. அடுத்து how to select the project. Okay, for that we can use Pareto analysis. Okay, Pareto analysis for using Pareto analysis we can use a tool called Minitab. Okay, the Minitab I think Dr. Siva will help you to use the Minitab I will also. do it. I think prior to that they might require some break. Is it true? Yeah. You want a break? Break? சொல்லுங்கப்பா, பிரேக் வேணுமா? Yes, sir. சார் கட்டாயமா வேணும் இல்லையா? Yes, sir. Hello, Bell participants. Yes. So I am going to take you through a tool called Pareto. A tool called Pareto. So can you all see my screen, Minitab screen? All of you, please confirm. Visible, sir. எல்லாரும் இருக்கீங்களா? First of all, of you, are you all there? எல்லாம் பிரேக் முடிச்சு வந்துட்டீங்களா? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. நல்லா கவனிங்க. This is very, very important. So, Minitab, this is called, the software பேர் வந்து Minitab. நல்லா கவனிங்க. This is called a Minitab software. என் கர்சர் நீங்க பாக்குறீங்க இல்லையா, இந்த இடத்துக்கு பேர் வந்து செஷன் விண்டோ. இந்த இடத்துக்கு பேரு செஷன் விண்டோ. இந்த செஷன் விண்டோல தான் உங்களுக்கு வந்து ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் வரும், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ரிப்போர்ட்ஸ் வரும். அண்ட் இங்க கீழே எக்ஸல் மாதிரி இருக்கு பாத்தீங்களா, இதுக்கு பேர் வந்து ஒர்க் ஷீட். இதுக்கு என்ன பேரு? ஒர்க் ஷீட், ரைட்? இந்த ஒர்க் ஷீட்ல டேட்டா நீங்க இது பண்ணிக்கலாம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு கார்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி, ஒரு கார்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில there are lot of defects happening, lot of defects. அதனால கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் எக்கச்சக்கமா வருது. அவங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பரா அனலைஸ் பண்றது எப்படின்னு தெரியல, நிறைய ப்ராப்ளம் வருது. ஸோ உங்களை மாதிரி ஒரு 4 எல்லோ பெல் ஸ்டூடெண்ட்டை கூப்பிட்டு, கேன் யூ ப்ளீஸ் ஹெல்ப் அஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவர் ப்ராப்ளம், எங்க ப்ராப்ளத்தை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்றாங்க. ஒரு 1 வீக் நீங்க வந்து இன்பிளான் ட்ரைனிங் மாதிரி போறீங்க. 1 வீக் நீங்க இன்பிளான் ட்ரைனிங் மாதிரி போறீங்க. அண்ட் நவ் யூ ஹேவ் டு ஃபிகர் அவுட் வாட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி த ப்ராப்ளம். ஆல் ஆஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த சிச்சுவேஷன். கார்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில என்ன நடந்துட்டு இருக்கு? கார்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில என்ன நடந்துட்டு இருக்கு? கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் நிறைய வருது இல்லையா? கார்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில என்னப்பா ப்ராடக்ட் தயார் பண்ணுவாங்க? கார்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில என்ன ப்ராடக்ட் தயார் பண்ணுவாங்க? யாராவது சொல்லுங்க. Sir, dressலாம் தயார் பண்ணுவாங்க சார். வெரி குட். பேண்ட், ஷர்ட், சுடிதாரு, குர்த்தி, கோட்டு, இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் தயார் பண்றாங்க. அங்க என்ன மாதிரி ப்ராசஸ்லாம் இருக்கும்? யாராவது சொல்லுங்க. அங்க என்ன மாதிரி ப்ராசஸ்லாம் இருக்கும்? அந்த கம்பெனில என்ன மாதிரி ப்ராசஸ்லாம் இருக்கும்? Spinning. ஸ்பின்னிங். அப்புறம் வேற என்ன ப்ராசஸ்? டையிங். ஓகே, வெரி குட். ஸோ ஃபேப்ரிக்லாம் நீங்க ஃபேப்ரிக் ப்ரொடக்ஷன் பத்தி பேசுறீங்க இல்லையா? ஸ்பின்னிங், டையிங் எக்ஸெட்ரா. அதுக்கப்புறம் ஃபேப்ரிக் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோன்னே ஃபேப்ரிக்கை கட் பண்ணுமா? கட்டிங். Yes, sir. ஃபேப்ரிக்கை ஸ்டிச் பண்ணணுமா? ஸ்டிச்சிங். ஃபேப்ரிக்ல பட்டன்ஸ் ஆட் பண்ண வேண்டியிருக்கா? பட்டனிங் இல்லையா? அப்புறம் ஹெம்மிங்ஸ் பண்ண வேண்டியிருக்குமா? ஹெம்மிங். இதெல்லாம். அப்புறம் கலரிங் பண்ணணுமா? கலரிங். இந்த மாதிரி 1000 ப்ராசஸ் இருக்கு.
இப்போ நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கு. இந்த ப்ராசஸ்ல நிறைய கம்ப்ளைண்ட் வருது. நீங்க என்ன பண்றீங்க, ஒரு 1 வீக் ஆர் எவ்வளவு டைம் கிடைக்குதோ, லெட்ஸ் சே ஒரு 30 டேஸ் இருந்தீங்கன்னா இட்ஸ் a fantastic ரிப்போர்ட். 30 நாள் நீங்க என்ன பண்றீங்க, கம்பெனில டேட்டா கலெக்ட் பண்றீங்க. எங்கெல்லாம் ஃபெயிலியர் ரிப்போர்ட் ஆகுது, நீங்க என்ன பண்றீங்க, டாக்குமெண்ட் பண்றீங்க. யாராவது வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு அந்த கம்பெனிக்குள்ள டக்குன்னு நோட்டீஸ் பண்ணாங்கன்னா இன்டர்னலாவே குவாலிட்டி செக்கர் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம். எப்படி வேணா இருக்கலாம். ஒரு பட்டன் வந்து சரியில்லை அப்படின்னு ஒரு குவாலிட்டி செக்கர் சொல்றாருன்னா நீங்க உடனே என்ன பண்றீங்க, அதை ரெக்கார்ட் பண்றீங்க. ஸோ நியர் அபவுட் 1 month டேட்டா நீங்க நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணி கலெக்ட் பண்ணாலும் சரி, இல்ல ஆல்ரெடி கம்பெனில டேட்டா இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி டேப்லெட் பண்ணிடலாம். யாராவது ஒருத்தர் இந்த டேப்லெட் பண்ண டேட்டாவை ரீட் பண்ணுங்க பாப்போம். ரீட் பண்ணுங்க குயிக்கா. டிஃபெக்டிவ் பட்டன் எவ்வளவு இருக்கு டிஃபெக்டிவ் பட்டன்? 270. 217 வாட்டி பட்டன் டிஃபெக்ட் ஆயிருக்கு, டிஃபெக்டிவ் பட்டன் இருக்கு. அப்படி பட்டன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி உடஞ்சு போயிருக்கும், இல்ல கலர் மாறி இருக்கும், இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். ஸோ 217 இன்ஸ்டன்ஸ். அப்புறம் லூஸ் த்ரெட் வந்து 67. மிஸ்செலன் ஃபேப்ரிக் 18. ஃபேப்ரிக் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் 23. ஸ்டிச்சிங் டிஃபெக்ட்ஸ் 112. ஹெம்மிங் டிஃபெக்ட்ஸ் 43. கலரிங் எரர்ஸ் 12. வெரி குட். ஸோ இந்த மாதிரி இவ்வளவு ப்ராப்ளம் இருக்கு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இதை பார்த்தாலே நமக்கு தெரியுது பிரச்சனை ஜாஸ்தியா நடக்கிறது எதுல நடந்துட்டு இருக்கு. டிஃபெக்டிவ் பட்டன். ஆமா, அப்ப இதை பார்த்தாலே தெரியுது. இருந்தாலும் நம்மால் வந்து படிக்கிறத விட பாக்குறதுல தான் இன்ட்ரெஸ்டா இருப்பாங்க. ஒரு விஷுவலா காமிச்சேன்னா உடனே ஒத்துக்குவாங்க. கரெக்டா இல்லை நான் சொல்றது? எது ஒண்ணுமே வந்து ஒரு விஷுவலா காமிச்சா கொஞ்சம் அப்பீலிங்கா இருக்கும். ஸோ பேரட்டோ ஒன்று நம்ம பிளாட் பண்ண போறோம். கோ டு ஸ்டாட், கோ டு குவாலிட்டி டூல்ஸ். எங்க போறோம், கோ டு ஸ்டாட், கோ டு குவாலிட்டி டூல்ஸ். இங்க பேரட்டோன்னு ஒன்று இருக்கு பாத்தீங்களா, பேரட்டோ சார்ட். இதுல போன உடனே இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ வரும். இந்த விண்டோல டிஃபெக்ட்ஸ் எங்க இருக்கு, டிஃபெக்ட்ஸ்ல எங்கப்பா லிஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க, காலம் 1லயா காலம் 2லயா? காலம் 1 கிளிக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. காலம் 1 கிளிக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் மெனு டேப் என்ன கேக்குது, ஃப்ரீக்வன்சிலாம் எங்க இருக்குன்னு கேக்குது. ஃப்ரீக்வன்சிலாம் எங்க இருக்குன்னா காலம் 2ல இருக்கு. அதையும் கிளிக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நீங்க ஓகேன்னு கொடுத்துருங்க. இப்போ என்னப்பா வந்திருக்கு, ஒரு கிராஃப் வந்திருக்கா இல்லையா? இந்த கிராஃபுக்கு பேரு தான் பேரட்டோ சார்ட். பேரட்டோ சார்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா, இந்த கம்பெனில நிறைய பிரச்சனைங்க இருக்கு. ஆனா அதிகமா நடக்கிற பிரச்சனை என்னதுதான், டிஃபெக்டிவ் பட்டன். இப்ப நீங்க டிஃபெக்டிவ் பட்டன் பிரச்சனையும் சால்வ் பண்ணலாம், மிஸ்அலைன்டு ஃபேப்ரிக் பிரச்சனையும் சால்வ் பண்ணலாம். ஆனா எதை சால்வ் பண்ணா உங்களுக்கு பெனிஃபிட் ஜாஸ்தியா இருக்கும்? அப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தை நீங்க ப்ராஜெக்ட் பண்ண போறேன்னு சொல்லி பிரசன்ட் பண்ணும்பொழுது ஏதோ ஒன்று ரேண்டமா பண்ணாம நீங்க என்ன பண்றீங்க, கம்பெனில இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணி ஒரு 30 days டேட்டாவை எடுத்து, சார் நம்ம கம்பெனில இருக்க ப்ராப்ளத்திலே மேஜர் நம்பர் ஆஃப் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எங்க வருது, டிஃபெக்டிவ் பட்டன்ல தான் சார் வருது. இந்த டிஃபெக்டிவ் பட்டன் எதனால வருது, டிஃபெக்டிவ் பட்டன்னா என்ன, இந்த பட்டனை யார் வந்து கார்மெண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க, அது எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க, மேனுவலா மெஷினா, இதை வந்து ஸ்டடி பண்ணி நான் டிஃபெக்டிவ் பட்டனை அட்ரஸ் பண்ண போறேன் சார். நம்ம கம்பெனில டிஃபெக்டிவ் பட்டன் ப்ராப்ளமே வராது இனிமேல். கொஞ்சம் இம்ப்ரெசிவா இருக்கா இல்லையா? 217 டிஃபெக்ட் அவுட் ஆஃப் டோட்டலா கிட்டத்தட்ட ஒரு 450 டிஃபெக்ட் இருக்கு. தெரியுதா? 217, இங்க ஒரு 100, இங்க ஒரு 60, இங்க ஒரு 40, எல்லாத்தையும் கூட்டினா மொத்த கிட்டத்தட்ட அப்ராக்சிமேட்லி 450 டிஃபெக்ட் வந்திருக்கு ஒரு மாச டைம்ல. ஆனா 450ல 217 வந்து டிஃபெக்டிவ் பட்டன். இதோட கான்ட்ரிபியூஷன் மட்டும் எவ்வளோ, 44%. ஒரே ஒரு ப்ராப்ளத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ணா 44% பிரச்சனை கிளியர். ஆல் ஆஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஒரு டிஃபெக்ட் அட்ரஸ் பண்ணா 44% ஆஃப் த ப்ராப்ளம் இஸ் வானிஷிங். ஒருவேளை இது கூட சேர்ந்து ஸ்டிச்சிங் டிஃபெக்ட்னு ஒன்னு இருக்கு. ஸ்டிச்சிங் டிஃபெக்ட் எவ்வளவு கான்ட்ரிபியூஷன் வருது? 22%. அப்ப அந்த டிஃபெக்டிவ் பட்டன், ஸ்டிச்சிங் டிஃபெக்ட் ரெண்டும் சேர்த்து 70% வருது. 44, 22, 70%. டிஃபெக்டிவ் பட்டன், ஸ்டிச்சிங் டிஃபெக்ட், லூஸ் த்ரெட், இது மூணும் சேர்த்து எவ்வளவு வருது? 80.5%. இதுக்கு பேர் தான் குமுலேட்டிவ் பர்சன்டேஜ். 2 சேர்த்தா எவ்வளவு, 3 சேர்த்தா எவ்வளவு, 4 சேர்த்தா எவ்வளவுன்னு பாக்குறது தான் குமுலேட்டிவ் பர்சன்டேஜ். அப்ப 80% ஆஃப் த ப்ராப்ளம் எங்க இருந்து வருது? 3 சோர்ஸ்ல இருந்து தான் வருது.
ஒன்னு பட்டன் டிஃபெக்டிவ் பட்டன், இன்னொன்னு ஸ்டிச்சிங் டிஃபெக்ட், இன்னொன்னு லூஸ் த்ரெட். இந்த 3 விஷயத்தை நீங்க அட்ரஸ் பண்ணா எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிடும் கம்பெனில? 80%. இதுதான் வந்து 80-20 ரூல் அப்படின்னு பேரு. 80% of the results are affected by 20% of the problem. And the 20% of the problem என்ன? Defective button, stitching defect, அதுக்கப்புறம் மூணாவது என்னது? லூஸ் த்ரெட். ஒரு கிளாஸ்ல நிறைய பிரச்சனை வரும், பாத்திருக்கீங்களா? லாஸ்ட் பெஞ்ச்ல இருந்து பிரச்சனை வரும், நடுவுல இருக்க பெஞ்ச்ல இருந்து பிரச்சனை வரும். அப்ப 80% of the problem in the class comes from 20% of the student. உண்மையா இல்லையா? அந்த 20% of the student நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, மொத்த கிளாஸ் சூப்பரா போகும். போகாதா? இதுதான் பாரட்டோ பிரின்சிபல். இதுதான் பாரட்டோ பிரின்சிபல். இதுதான் 80-20 ரூல். நம்ம 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 ஃபேமிலியில நம்ம சம்பாதிக்கிற அமௌண்ட்ல 80% ஆஃப் த நம்ம அமௌண்ட்டை எங்கதான் ஸ்பெண்ட் பண்றோம்? எங்கப்பா ஸ்பெண்ட் பண்றோம்? 80% of your expense, I mean, no, the money earned or spent, maybe நம்மளோட என்ன சொல்றது, ஃபுட் அண்ட் ஹெல்த்துக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம். கரெக்டா இல்லையா? ஃபுட்டுக்காகவும் ஹெல்த்துக்காகவும் 80% ஆஃப் த பணத்தை நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சப்போஸ் நீ ஒரு அனலைஸ் பண்ணி பாக்குற, அதுல உனக்கு தெரிய வருது 80% ஆஃப் த மணி இஸ் ஸ்பெண்ட் இன் என்டர்டைன்மெண்ட், மூவி, பார்க், ஹோட்டல், இந்த மாதிரி இதுக்கே ஸ்பெண்ட் பண்றோம். அப்ப என்ன அர்த்தம்? திஸ் இஸ் a wrong sign இல்லையா? அதே மாதிரி வேர் ஹவுஸ்ல இருக்கிற ஸ்பேஸ்ல 80% ஆஃப் த ஸ்பேஸ் இஸ் ஆக்குபைட் ஒன்லி பை 20% ஆஃப் த ப்ராடக்ட். வேர் ஹவுஸ் வந்து 1,00,000 ஸ்கொயர் ஃபீட், அதுல 80,000 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல என்ன ப்ராடக்ட் தான் இருக்கு? வெறும் 20% ஆஃப் த ப்ராடக்ட் தான் இருக்கு. அப்ப அந்த 20% ஆஃப் த ப்ராடக்ட்டை சரியான குவான்டிட்டியில வச்சாலே வேர் ஹவுஸை நம்ம எஃபிஷியன்ட்டா மேனேஜ் பண்ணிடலாம். ஆல் ஆஃப் யூ, டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ அம் ஸ்பீக்கிங்? அந்த ஆங்கிள் தான் நம்ம இப்ப கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அந்த கம்பெனில அவ்வளவு பிரச்சனை இருக்குன்னு அந்த கம்பெனியில இருக்கவங்க எல்லாம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிருக்காங்க. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு கிளாரிட்டியை கொண்டு வரோம். சார் நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கு, எல்லாத்தையும் பத்தி எல்லாம் ஒரி பண்ணாதீங்க, 3 ப்ராப்ளம் நாங்க சால்வ் பண்ணி தரோம், எங்களுக்கு நீங்க சப்போர்ட் மட்டும் பண்ணுங்க போதும். அண்ட் யுவர் கம்பெனி வில் பி கம்ப்ளைண்ட் ஃப்ரீ. கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்ப்ளைண்டே இல்லாம போயிடும். டெய்லி ஒரு ஹவருக்கு 2 கம்ப்ளைண்ட் பார்த்த கம்பெனி ஒரு வாரத்துக்கு 1 கம்ப்ளைண்ட் 2 கம்ப்ளைண்ட் தான் பார்ப்பாங்க. இட்ஸ் a major improvement. Do you understand? Yes, sir. அப்போ இந்த அதை வந்து அவங்க, அப்ப நீங்க வந்து கம்பெனி ஓனர் இல்ல ஒரு மேனேஜர் கொஞ்சம் பதவி கொஞ்சம் மேல் பதவியில இருக்கவங்கள்ட்ட போய் பேசுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த மாதிரி கிராஃப்ஸ் இதெல்லாம் எதிர்பார்ப்பாங்க. நீ இப்படி ஓரலா பேசிட்டு இருந்தா அவங்க நம்ப மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி கிராஃப் காட்டும் பொழுது இட் வில் பி வெரி கன்வின்சிங். இப்போ இந்த பாரட்டோல சில டெர்மினாலஜி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க. இதான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ், இங்க பாருங்க, இதான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல என்ன இருக்கு உங்களுக்கு? டைப் ஆஃப் டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு. என்ன இருக்கு? டைப் ஆஃப் டிஃபெக்ட்ஸ். ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து லெஃப்ட் சைடுல ஒரு ஒய் ஆக்சிஸ் இருக்கு. இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் அக்கரன்ஸ், ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்லலாம். ரைட் சைடுல ஒரு ஒய் ஆக்சிஸ் இருக்கு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் வருது. இந்த பர்சன்டேஜ்ன்றது வேற ஒண்ணும் இல்லை, இங்க பார்த்தோம் இல்லையா, குமுலேட்டிவ் பர்சன்டேஜ். இங்க பாருங்க, இந்த பாயிண்ட் என்னன்னா இப்படி வரணும், 44%. தெரியுதா உங்களுக்கு? இந்த பாயிண்ட் என்னதுன்னா 66%. 66னா என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்க? 66னா என்ன அர்த்தம்? 70. டிஃபெக்டிவ் பட்டனும் ஸ்டிச்சிங் டிஃபெக்டும் சேர்ந்து பண்ற கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து 67%. இந்த ரெண்டையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணீங்கன்னா 67% ஆஃப் த ப்ராப்ளம் வில் கெட் சால்வ். மூணாவதையும் சேர்த்தா என்ன ஆயிடும்? 80% சால்வ் ஆயிடும். அப்ப நம்ம ஃபோக்கஸ் எங்க இருக்கணும்? டிஃபெக்டிவ் பட்டன்ல ஃபர்ஸ்ட் இருக்கணும், ரெண்டாவது ஸ்டிச்சிங் டிஃபெக்ட், மூணாவது லூஸ் த்ரெட். இதுக்கு பேர் தான் பிரியாரிட்டைசேஷன். புரியுதா உங்களுக்கு? எது முக்கியம்? ஆனா முக்கியன்றதை எதை வச்சு எடுக்கிறோம்? ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் அக்கரன்ஸ் வச்சு எடுக்கிறோம். இப்போ எனக்கு ஒரு டவுட் வருது, என்னப்பா டிஃபெக்டிவ் பட்டன் எக்கச்சக்கமா வந்திருக்கு, டிஃபெக்டிவ் பட்டன் எக்கச்சக்கமா வந்திருக்கு. சரி, கொஞ்சம் டேட்டாக்கு போவோம், திருப்பியும் டேட்டாக்கு போயிட்டோம். டிஃபெக்டிவ் பட்டன் எக்கச்சக்கமா வந்திருக்கு இல்லையா, அதோட ஸ்பிளிட்டா போட்டு பாக்குறோம் நம்ம. இங்க பாருங்க, ஸ்பிளிட்டா போட்டு பாக்குறோம். போட்டு பார்த்தா யாராவது ஒருத்தர் படிங்க, பேண்ட்ல எவ்வளவு இருக்கு? பேண்ட்ல மிஸ் அலைன். பேண்ட்ல மிஸ் அலைன் இல்லப்பா, பேண்ட்ல எத்தனை இருக்கு? 9 சார். அப்புறம் ஷர்ட்ல 146. இப்படி இருக்கு.
இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த 217 நம்ம ஸ்பிளிட் பண்றோம். 217 நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணிருக்கோம். ஸ்பிளிட் பண்ணி பார்த்தா எனக்கு என்ன தெரியுது, அதுக்கு ஒரு பேரட்டோ போடுவோம். என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க? ஐ ஷுட் கோ டு ஸ்டாட். அப்படியே கூடவே சொல்லுங்க, எங்க போனோம்? ஸ்டாட். அப்புறம் ஸ்டாட்டுக்கு அப்புறம் எங்க போனோம்? குவாலிட்டி டூல்ஸ். குவாலிட்டி டூல்ஸ். அப்புறம் பேரட்டோ சார்ட். இந்த சின்ன ஸ்கூல்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்கேஜி யூகேஜி எல்லாம் டீச்சர் சொல்ல சொல்ல பசங்க கூட சேர்ந்து சொல்லுவாங்க, பாத்திருக்கீங்களா? அதுதான் பெஸ்ட் மெத்தட் ஆஃப் டீச்சிங் லேர்னிங். அதை நீங்க கண்டினியூஸா ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்கணும் கையில டிகிரி வாங்குற வரைக்கும். அப்படியே பெரிய ஆள் ஆயிட்டோம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆயிடும். சரி, இப்போ நம்ம டிஃபெக்ட் நம்ம இப்ப பேரட்டோ கேக்குது டிஃபெக்ட்லாம் எங்க இருக்குன்னு. இப்போ எனக்கு எங்க இருக்கு டிஃபெக்ட்னா எந்த காலம்ல இருக்குப்பா நமக்கு டிஃபெக்ட் டீடைல்? காலம் 6ல இருக்கு. காலம் 6 நான் பார்க்கணும். அப்ப காலம் 6 கிளிக் பண்ணி என்ன பண்ணணும்? செலக்ட் பண்ணணும். காலம் 6ல இருக்கிற டிஃபெக்ட்டுக்கு கவுண்ட் எங்க இருக்கு? காலம் 7ல இருக்கு. கிளிக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்? ஓகே. இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பேரட்டோ வந்துச்சு. இந்த பேரட்டோ எனக்கு ஒரு தகவலை சொல்லுது. என்ன சொல்லுது? யாராவது ஒருத்தர் கண்டுபிடிங்க பாப்போம். யூ வில் டிசர்வ் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாட்ஸ். இந்த பேரட்டோ எனக்கு என்ன சொல்லுது? ஷார்ட்ல தான் அதிகமா கம்பெனில இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு, டிஃபெக்டிவ் பட்டன் தான் ரொம்ப பிரச்சனை பண்ணுது. அதுலயும் பட்டன்ல எந்த செக்ஷன்ல பிரச்சனை அதிகமா வருது? ஷர்ட் தயார் பண்ற செக்ஷன்ல அதிகமாகுது. ஷர்ட் தயார் பண்ற செக்ஷன் வந்து இந்த பிளாக்ல இருக்கா, அந்த பிளாக்ல இருக்கா, கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் இருக்கா, ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல இருக்கா, செகண்ட் ஃப்ளோர்ல இருக்கா, எனக்கு தெரியாது. அதை கண்டுபிடிச்சு உன் ப்ராஜெக்ட் அங்கதான் நடக்க போகுது. டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? பிரச்சனை ஹால்ல இருந்தா பெட்ரூம் போக கூடாதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா? அதே மாதிரி இப்ப பிரச்சனை எங்க இருக்கு? ஷர்ட் செக்ஷன்ல டிஃபெக்டிவ் பட்டன்ல இருக்கு. ப்ராப்ளமே என்ன ஆகுது? இப்ப ஸ்பெசிபிக்கா மாறுது. தெரியுதா உங்களுக்கு? நம்ம இந்த மாதிரி போக்கஸா போகும்பொழுதுதான் நம்மளால ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண முடியும். ரொம்ப வேகா இருந்தா சால்வ் பண்ண முடியாது. எப்படி நம்மளுக்கு இந்த கைட்லைன் கிடைக்குது? 2 ஸ்டேஜ்ல பேரட்டோ போட்டிருக்கோம். 2 பேரட்டோ போட்டிருக்கோம். இதுக்கு பேர் என்னதுன்னா ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன். இதுக்கு பேர் என்ன? ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன். ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷனா டைவிங் டீப்பர். மேலாப்ல பார்த்தா ஆழம் தெரியாது. நம்ம இன்னும் டீப்பா போக போக தான் எவ்வளவு ஆழம் இருக்கும்னு தெரியும். இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? ஷர்ட்ஸ் எத்தனை ஷர்ட்ஸ்ல டிஃபெக்டிவ் பட்டன் நோட்டீஸ் ஆயிருக்கு 30 நாள்ல? 146. இந்த 146 ஓட ஸ்பிளிட் அப் எனக்கு கொண்டு வாங்கன்ற ப்ராஜெக்ட் டீம்கிட்ட போய் அவங்க என்ன பண்றாங்க? கொண்டு வராங்க. கொண்டு வந்த உடனே 135 ஓகே. இந்த மாதிரி வருது கவுண்ட். இந்த மாதிரி கவுண்ட் வருது. இப்போ அந்த 146ல மிஸ் அலைன்மெண்ட் எவ்வளவு இருக்கு? 135. டேமேஜ்டு பட்டன் 4, ஸ்டிச்சிங் இஷ்யூஸ் 7. இப்போ இதுக்கு நான் போய் பேரட்டோ போறேன். என்ன பண்ணணும்? நான் எங்க போனோம்? எந்த ஆப்ஷன்ல போனோம்? அப்புறம் அப்புறம் பேரட்டோ. இப்போ என்ன பண்ண போறோம்? எந்த காலம்ல நம்மளுக்கு இப்ப டீடைல் இருக்கு? காலம் 9. அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரீக்வன்சி எங்க இருக்குன்னா காலம் 10ல இருக்கு. அதையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேன்னு கொடுத்துருங்க. இப்போ என்னப்பா தெரியுது உங்களுக்கு? மிஸ்அலைன்மென்ட்ல தான் பிரச்சனை. மிஸ்அலைன்மென்ட் தான் வந்து 135 கேஸ் ரிப்போர்ட் ஆயிருக்கு. நான் முதல் அட்டாக் பண்ண போற விஷயம் பட்டன் மிஸ்அலைன்மென்ட் தான். பட்டன் மிஸ்அலைன்மென்ட் இஷ்யூ இன் தி ஷர்ட் செக்ஷன். முதல்ல நம்ம எப்படி தெரிஞ்சது நமக்கு ப்ராப்ளம்? ஏதோ கார்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில ஏதோ ப்ராப்ளம் அப்படின்னு உள்ள போனோம். உள்ள போன டேட்டா எல்லாம் எடுத்தோன்னு என்ன தெரிஞ்சிச்சு? டிஃபெக்டிவ் பட்டன் தான் பிரச்சனைன்னு தெரிஞ்சது. டிஃபெக்டிவ் பட்டன். இன்னும் கொஞ்சம் டேட்டா எடுத்தோன்னு என்ன தெரிஞ்சது? சார் ஷர்ட்ஸ் செக்ஷன்ல தான் சார் ப்ராப்ளம் தெரிஞ்சது. சரி, நம்ம இப்ப ஷர்ட் செக்ஷனுக்கு போயிட்டோம். ஷர்ட் செக்ஷன் வந்து 3வது மாடியில இருந்துச்சு, அங்க போயிட்டோம். அங்க போன உடனே ஷர்ட் செக்ஷன்ல பல விதமான ப்ராப்ளம் வருது. அதுல எந்த ப்ராப்ளம் டாமினேட் பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பட்டன் மிஸ்அலைன்மென்ட். இப்போ உங்க ப்ராஜெக்ட் டைட்டில் என்ன? ரெடியூசிங் தி ரிஜெக்ஷன்ஸ், reducing the rejection from 18% to 5% by addressing
the button misalignment issue in the shirt section. Project title ready ஆச்சா? Yes, sir. Reducing repeat the பண்ணுங்க. reducing the rejection rate from 18% to 5% by addressing the button misalignment issue in the shirt section of XYZ garments. That's all. அந்த கம்பெனில உங்க ப்ராஜெக்ட் டைட்டில் கிறிஸ்டல் கிளியரா இருக்காப்பா? ப்ராஜெக்ட் டைட்டில் Yes, sir. ஒன்னும் பெருசா நம்ம யூஸ் பண்ணிடல. என்ன டூல் யூஸ் பண்ணிருக்கோம்? வாட் இஸ் த டூல்? டூல் பேர் என்னப்பா? மினிடாப் வந்து சாஃப்ட்வேர். இந்த கிராஃப் தான் டூல். பாரட்டோ சார்ட்னு சொல்லலாம், பாரட்டோ பிளாட்னு சொல்லலாம். நம்ம எப்படி அந்த பாரட்டோ யூஸ் பண்ணிருக்கோம்னா ஸ்ட்ராட்டிஃபை பண்ணிருக்கோம். பாரட்டோ யூஸ் பண்ணி ஸ்ட்ராட்டிஃபை நான் டைப் பண்றேங்க. ஸ்ட்ராட்டிஃபைனா என்னன்னா டிகிங் டீப்பர், ஸ்ட்ராட்டிஃபை அல்லது இதுக்கு பேர் வந்து ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன். பிரச்சனை வந்து அப்படியே மேலோட்டமா பார்த்தா ஒன்றும் பண்ண முடியாதுப்பா, கொஞ்சம் ஆழமா போகணும். Do you understand step number 2, all of you? Yes, sir. நான் என்ன பண்றேன், உங்களுக்கு ஒரு லிங்க் ஷேர் பண்றேன் இந்த சாட் பாக்ஸ்ல. அந்த லிங்கை வந்து நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு மினிடாப் சாஃப்ட்வேரை இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு அது வந்து அலோவ் பண்ணும். உங்க லேப்டாப் வச்சிருந்தீங்கன்னா, போன்ல எல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது. அது உடனே ஒரு ப்ராடக்ட் கீ கேட்கும். நீங்க ப்ராடக்ட் கீ கேட்டுச்சுன்னா ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க, நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருங்க. ப்ராடக்ட் கீ கொடுக்க வேணாம். ஆட்டோமேட்டிக்கா மினிடாப் உங்க லேப்டாப்ல இன்ஸ்டால் ஆயிடும். 1 month அது வேலை செய்யும். அதுக்கப்புறம் வேணும்னா நீ பர்ச்சேஸ் பண்றதா இல்ல நீ ஏதாவது வேற எங்கேயாவது உங்க காலேஜ்ல இருக்குன்னா நீ யூஸ் பண்ணுங்க. ரைட்? நிறைய காலேஜ்ல மினிடாப் வச்சிருப்பாங்க, வச்சிருந்தா யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ 1 monthக்கு ப்ராக்டிஸ் பர்பஸ்க்கு நான் இப்ப லிங்க் தரேன். இந்த டேட்டாவையும் நான் ஷேர் பண்றேன் உங்களுக்கு. இந்த டேட்டாவையும் ஷேர் பண்றேன். நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஃபைலை இதே மாதிரி போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கிடைக்கும். பண்றீங்களா எல்லாரும் இன்னைக்கு? பண்ணிட்டு இங்க பாருங்க, பண்ணிட்டு இந்த பாரட்டோ வந்துருச்சு இல்லையா, இதை ரைட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த கிராஃபை காப்பி பண்ணலாம். காப்பி கிராஃப் காட்டுதா? கிராஃபை காப்பி பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணணும், வாட்ஸ்அப் ஒரு குரூப் இருக்கு பாருங்க, அந்த குரூப்ல பேஸ்ட் பண்ணணும். பேஸ்ட் பண்ணி கீழே உங்க பேரை போடுங்க. பை நிதின், பை மோசஸ் அப்படின்னு சொல்லி உங்க பேரை போட்டுருங்க. ரைட்? பண்றீங்களா எல்லாரும்? Yes, sir. ரைட், அவ்வளவுதான்ப்பா. இது வந்து 2 விஷயம். இப்போ ப்ராப்ளத்தை தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டோம். நீங்க இப்ப அடுத்து என்ன பண்ணலாம், இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு கம்பெனில சார் எங்களுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்துருங்க சார், எங்களை விட்டா வேற ஆளே கிடையாது சார் இந்த ப்ராஜெக்டை பெஸ்டா பண்றதுக்கு. உங்க கம்பெனியோட மொத்த பிரச்சனையும் முழுசா தெரிஞ்சுக்கிட்டது நாங்க தான், சும்மா ஒன்றும் தெரிஞ்சுக்கல. கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 days 1 month என்ன பண்ணிருக்கோம், ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி டேட்டாவை கேதர் பண்ணி, இப்ப இதுக்கு பேர் தான் என்னது, டேட்டா ட்ரிவன். புரியுதா உங்களுக்கு? இதுக்கு பேர் தான் டேட்டா ட்ரிவன். இல்லைன்னா அப்படியே ஒரு மாதிரி வேகா இருக்கும், ஒண்ணுமே ஆக்ஷன் எடுக்க முடியாது. இப்போ ஆனா ஆக்ஷன் கிளியரா இருக்கும். டக்குன்னு நீ உன்னோட அப்ரோச் பார்த்தோன்னு சொல்ற, எப்ப அந்த தம்பி சொல்றதை கேளுங்க எல்லாம், அவர் கரெக்டா தான் பண்றாரு. he is updating me every week. என்ன வந்து பாக்குறாரு, அவர் கரெக்டா தான் பண்றாரு. ஸோ நீங்க வந்து கோஆபரேட் பண்ணுங்க, அவருக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ஒரு டக்குன்னு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கெயின் பண்ணிடணும். அந்த இருக்கிற இடத்துல ரெஸ்பெக்ட் கெயின் பண்ண முடியல அப்படின்னா உங்களால அங்க ஒன்றும் பெருசா ரிசல்ட் கொண்டு வர முடியாது இல்லையா? நம்ம திடீர்னு ஒரு 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 க்ரௌடை நீங்க அட்ரஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா ஒரு 5 நிமிஷத்துக்குள்ள என்ன பண்ணி ஆகணும், க்ரௌடோட அட்டென்ஷனை நீங்க கிராப் பண்ணி ஆகணும். இல்லைன்னா நீங்க என்னதான் 1 மணி நேரம் பேசினாலும் ஒருத்தனும் என்ன பண்ண மாட்டான், சொல்லுங்கப்பா, ஒருத்தனும் கவனிக்க மாட்டேன். நீ பாட்டுக்கு பேசிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான், மைக்க பிடிச்சி யாரும். அதே மாதிரிதான் நீ ப்ராஜெக்ட் 3 மாசம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்ப. ஆனா போன முதல் 1 week 2 weekல நீ வந்து ஒரு இம்ப்ரெஷன் கிரியேட் பண்ணலனா அதுக்கு மேல உனக்கு வந்து அங்க சப்போர்ட் அங்க வராது. ஸோ அதுக்கு தான் இந்த டூல்ஸ் எல்லாம். ஆல்ரைட், ஸோ நான் என்ன பண்ண போறேன், சாட் பாக்ஸ்ல மினிடாப்போட லிங்க் போடுறேன், பிளஸ் இந்த டேட்டா ஃபைலையும் நான் ஷேர் பண்றேன். லேப்டாப்ல மினிடாப் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த ஃபைலை ஓபன் பண்ணி நான் சொல்லி கொடுத்த மாதிரியே நீங்க பண்ணுங்க. இந்த வீடியோவை தேவைப்பட்ட ரெஃபரன்ஸ்ல பார்த்துக்கோங்க. ரைட், ஐ ஸ்டாப் ஹியர் so that Dr. Ravi Kumar can teach you the next very important tool called project charter that will also complete your defined phase. Right, மீதி நம்ம நாளைக்கு படிச்சுக்கலாம். என்ன எல்லாம் டயர்ட் ஆகி தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா? கொஞ்சம் எல்லாம் ஆக்டிவா வாங்க, வெளியில வாங்க. and Dr. Ravi is ready.
Yes, Yeah. Ravi sir. Yes. Yes, what happened to everybody? Everybody is looking tired, huh? 4 மணிக்கே tired ஆயிட்டீங்க. See, we are mechanical engineers, that are to lean certified engineers ஆக மாற போறீங்க. You have to be brisk. Okay. So, இவ்வளவு நேரம் என்ன gather பண்ணீங்க? என்ன information? So, project first step என்ன பார்த்தோம்? ஆகாஷ். First step in DMAC. பிரியங்காலாம் வீட்டுக்கு போயிட்டான்னு நினைக்கிறேன். டிஃபைன் சார். டிஃபைன்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது? சார் அவங்க கீழே போயிட்டு அட்டென்ட் பண்ண சொன்னா. சரி, ஓகே. டிஃபைன்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது? Problem identification. Problem identification or project identification. Okay, second step என்னது? Project identification. Second step என்னது? இப்பதான் டாக்டர் சிவா உங்களுக்கு சொன்னாரு. என்னது? இவ்வளவு நேரம் என்ன பண்ணீங்க? செலக்ஷன் ப்ராஜெக்ட் சார். வெரி குட். ப்ராஜெக்ட் செலக்ஷன். சோ ப்ராஜெக்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சு, செலக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நீ போய் சார் ப்ராஜெக்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டேன், செலக்ட் பண்ணுங்க, ரூபா கொடுங்க அப்படின்னா ரூபா கொடுப்பாங்களா? அப்ரூவல் ரிப்போர்ட் வேணும். ஒரு ரிட்டன் ஃபார்மேட்ல எல்லா டேட்டாஸையும் ப்ராப்பரா என்ட்ரி பண்ணி அதுக்கு என்ன பண்ணும்? ஒவ்வொரு மேனேஜர், ஜெனரல் மேனேஜர், ஃபினான்ஸ், சீஃப் ஃபினான்ஷியல் ஆஃபீஸர், ஸ்பான்சர்ஸ் இவங்ககிட்ட எல்லாம் சைன் வாங்கணும். சைன் வாங்கினாதான் நீங்க அதை கொண்டு போய் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டையும் கொடுத்தீங்கன்னா they will allow you to start the work. ஸோ அந்த ரிப்போர்ட்டுக்கு பேர் தான் என்னது? ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர். பிஐ, பிஎஸ், பிசி 3 சொன்னா ஞாபகம் இருக்கா? பிஐ ப்ராஜெக்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன், பிஎஸ் ப்ராஜெக்ட் செலக்ஷன், பிசி ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர். ஸோ 3வதா ரிப்போர்ட். அந்த ரிப்போர்ட்டுக்கு இங்க நம்ம கொடுத்துருக்க டெர்மினாலஜி என்னது? ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர். என்ன நேமு மோசஸ்? என்ன நேமு? லோகேஷ் என்ன நேம்? ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர். இந்த நேம் மறக்கவே கூடாது. ஏன்னா முக்கியமான ஒரு டாக்குமெண்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர்ங்கிறது. இந்த ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர் இல்லைன்னா உங்க ப்ராஜெக்டே இல்லை அப்படின்னு கடைசியில் சொல்லிடுவாங்க. ஸோ நீங்க ப்ராப்பரா இதை அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். சரியா? ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர்ல என்ன நல்லா இருக்கும்? ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர்ல ஒரு 6 எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும். இந்த ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர்ல என்ன இருக்கும்? 6 எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும். எலமெண்ட்ஸ்னா காம்போனன்ட்ஸ், 6 டிஃப்ரெண்ட் ஹெட்டிங்ஸ். அது ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் ஹெட்டிங்ஸ்லயும் ஒவ்வொரு கான்செப்ட், ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும். சரியா? என்னெல்லாம் எலமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும்? பிசினஸ் கேஸ் அப்படின்னு ஒரு எலமெண்ட் இருக்கும், ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட், கோல் ஸ்டேட்மெண்ட், ஸ்கோப் ஸ்டேட்மெண்ட், டைம் லைன், டீம் மெம்பர். ஸோ இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் அந்த ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர்ல இருக்கணும். அது இருந்தாதான் ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர். ஓகே, இப்போ இந்த பிசினஸ் கேஸ்னா என்னது? ஓகே, வாட் இஸ் திஸ் பிசினஸ் கேஸ்? இந்த பிசினஸ் கேஸ் வந்து சொல்லுப்பா சார். முன்னாடி ஸ்லைட் வரும் பாட்டு. பிசினஸ் கேஸ், ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட், ஒவ்வொன்றும் பாரு, ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஹெட்டிங்கா இருக்கு பாரு. பிசினஸ் கேஸ், ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட், அப்புறம் கோல், அப்புறம் ஸ்கோப். ஓகே, தென் வந்து இந்த ஸ்கோப்பை பத்தி ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் இன்ட்ரோடக்ஷன்ல. என்னது? அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ப்ராசஸ் பவுண்டரிஸ் அப்படிங்கிற நேம்ல சொன்னேன். அதுதான் இங்க ஸ்கோப் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றோம். தென் டைம் லைன், எவ்வளவு டைம் ஃப்ரேம் நமக்கு அவைலபிளா இருக்கு. தென் டீம் மெம்பர்ஸ், ஹூ ஆர் ஆல் த டீம். ப்ராஜெக்ட் டீம்ல நீங்களும் இருப்பீங்க. எல்லாம் பெல்ட் முடிச்சிட்டீங்கன்னா யூ கேன் ஆல்சோ பி அ பார்ட் ஆஃப் த சிக்ஸ் சிக்மா ப்ராஜெக்ட் டீம். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த பிசினஸ் கேஸ்னா என்னது? இந்த பிசினஸ் கேஸ்ல என்ன கண்டென்ட் இருக்கணும்? ஓகே, we have to see, we will see that. ஸோ இந்த பிசினஸ் கேஸ்ல என்ன கண்டென்ட் இருக்கும்னா, இந்த பிசினஸ் பண்ணா கம்பெனிக்கு என்ன பெனிஃபிட், இந்த ஆர்கனைசேஷன் இந்த ப்ராஜெக்டை ஏன் பண்ணணும், why it has to fund this project அப்படிங்கிற தெளிவான இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். இப்போ வந்து லோகேஷ் இஸ் ஓனர் ஆஃப் அ கம்பெனி. இப்போ லோகேஷ் இஸ் ஹேவிங் அ ஓனர். ஓகே, ராம் அப்படின்னு ஒரு ஓனர் மேனேஜர் இருக்கான் லோகேஷ் கீழே. ராம் வந்து ஒரு பிசினஸ் ப்ரொபோசல் கொடுக்குறான். சார் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. எஸ் ஆகாஷ், மிச்சம் எல்லாருக்கும் எப்படி இருக்கு? பிரேக் ஆகுதா? ப்ராப்பரா இருக்க மாதிரி இருக்கு. ஓகே, ஆக்சுவலி ஹெட்ஸ் ஓகே செக் பண்ணு. இன்னொரு தடவை வந்ததுன்னா நான் இன்க்ரீஸ் பண்றேன் வால்யூம். ஓகே, ஃபுல் வால்யூம் வச்சிருக்கேன். ஓகே, இன்னும் நல்லா இருக்கும். லோகேஷ், ஓகேயா? லோகேஷ் இஸ் ஹேவிங் சம் இஷ்யூஸ் வித் திஸ் வாய்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ லோகேஷ் கம்பெனி எடுத்து ஆகாஷை கொடுத்துரும். ஆகாஷ்க்கு அந்த கம்பெனியை கொடுத்தாச்சு. இப்போ ஆகாஷ் வந்து ஒரு கம்பெனி வச்சிருக்கான். 1000 எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க, ஒரு 10 மேனேஜர்ஸ் இருக்காங்க. உடனே திடீர்னு ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் ப்ரொபோசல் கொடுக்குறாரு. சார் இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணா நல்லா இருக்கும் சார் அப்படின்னு. உடனே ஆகாஷ் எடுத்த உடனே ஓகே நீங்க பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவியா? என்ன சொல்லுவ? என்ன கேப்ப?
ஏதாவது கேட்கணும்ல, கேட்ட உடனே கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தா ஓனர் கிடையாது. என்ன அதுக்கான கேட்ப? டீடைல்டு சார்ட் Return of கேட்போம் சார். என்ன investment மாதிரி கேட்கணும். பிளான் பண்ணிருக்கீங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் கேட்போம் சார். உடனே எதுக்குப்பா ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்பியா இல்லையா? அதோட பர்பஸ் என்ன? அதோட பர்பஸ் என்ன, இதை பண்ணா நம்ம கம்பெனிக்கு என்ன பெனிஃபிட்னு கேட்பேன். இதை பண்ணா நான் உனக்கு ஒரு 50 லட்ச ரூபா தர வேண்டியிருக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்றதுக்கு, இதை பண்ணா என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு கேட்பேன். அதுதான் இந்த பிசினஸ்க்கு, அதுக்கு ஆன்சர் இருக்கணும். இத ஆகாஷ் கம்பெனிக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட பண்ணா என்ன பெனிஃபிட் அதை சொல்லுப்பா முதல்ல அப்படின்னு தான் ஃபர்ஸ்ட் கேட்போம். அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் தான் இந்த பிசினஸ் கேஸ். இட் ஹாஸ் டு கிளியர்லி எக்ஸ்பிளைன் why this project is important to this company and why Akash company has to support the project. Okay, அந்த கொஸ்டினுக்கு அதுல தெளிவா ஆன்சர் இருக்கும். சரியா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 வாசி. From 6 May to 5 2015 to 6/12/2018 ABC as INC இல்ல வேணாம், இது செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் 2 வாசி. reducing the rejection a percentage from average 2.8 to 1.0 production line A. Our project is expected to save 4 lakhs annually by shifting the current 3.4 sigma level to 3.8 after demolishing 65% of overall rejections in a time period of 180 days. ஸோ இப்போ ஆகாஷ் மேனேஜர்கிட்ட கேட்டான் எதுக்குப்பா ப்ராஜெக்ட் பண்ணோம். அவர் சொல்றாரு, சார் நம்ம ரிஜெக்ஷன் 2.8% இருக்கு, அதுல இருந்து 1% கொண்டு வந்துடலாம் இந்த ப்ராஜெக்டை பண்ணா. அப்புறம் நம்ம கம்பெனிக்கு வருஷத்துக்கு 4 லட்ச ரூபாய் லாபம் சார். அப்புறம் நம்ம சிக்மா லெவல் வந்து 3.4ல இருந்து 3.8க்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும். சிக்மா லெவல் கூட கூட என்ன ஆகும், உங்க ரெவன்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். உங்க ரெவன்யூல காஸ்ட் ஆஃப் புவர் குவாலிட்டி மூலம் கிரியேட் ஆகிற லாஸ் ரெடியூஸ் ஆகிட்டே வரும். ஸோ அது வேற அடிஷனல் சேவிங்ஸ் வரும். பிளஸ் உங்க ஓவரால் ரிஜெக்ஷன்ஸ் எவ்வளவு ஆகுது, 65% ரெடியூஸ் ஆகுது 6 monthsல. ஸோ இப்போ ஆகாஷ் வந்து கேட்டான் மேனேஜர்ட்ட, எதுக்குப்பா ப்ராஜெக்ட் பண்ணோம், கம்பெனிக்கு என்ன பெனிஃபிட். 4 லட்ச ரூபா வருஷத்துக்கு பெனிஃபிட் சார். சிக்மா லெவல் 3.4ல இருந்து 3.8க்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது, கஸ்டமர்ட்ட நம்ம சொல்லலாம். பிளஸ் வந்து நமக்கு நெக்ஸ்ட் 180 டேஸ்க்கு 65% ரிஜெக்ஷன் குறையுது. ஸோ இப்போ ஆகாஷ் வந்து ஓகே, அப்போ உனக்கு ரூபா கொடுக்கலாம்ப்பா, உனக்கு ஒரு 10 லட்ச ரூபாய் கொடுக்கலாம் ப்ராஜெக்ட் பண்றதுக்கு அப்படின்னு ஆகாஷ் யோசிப்பான். ஸோ ப்ரொடக்ஷன் கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா இது லாபத்தை கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும். ப்ரொடக்ஷன் எங்க கம்மியாகுது? இல்ல சார், இப்போ 2 பாயிண்ட் ரிடக்ஷன், அதான் சார் ரிஜெக்ஷன் வந்து கம்மியாயிடுச்சு சார். அதனால வந்து ப்ரொடக்ஷன் நம்ம கொஞ்சம் லாபத்தை சம்பாதிக்கலாம். அது போக வந்து என்னன்னா, ஏதாவது சப்போஸ் அவனுக்கு ஏதாவது சிக்மா லெவலில் ஏதாவது ரிஜெக்ஷன் ஆயிடுச்சுன்னா டெமாலிஷ் கொஞ்சம் அதிகமாக என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கோ அதில் ரெக்டிஃபை. அப்படி ஓகே, நீ சொல்றது நீ வேற மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருக்க. இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ரெடியூசிங் த ரிஜெக்ஷன் பெர்சன்டேஜ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எனக்கு டவுட் சார், இப்போ 65% ரிஜெக்ஷன் ஆகணும்னு சொல்றீங்க சார். இப்போ சிக்மால இப்போ 33.8ல ரிஜெக்ஷன் ஆகுதுன்னா அப்போ 180 டேஸ்ல இவ்வளோனா அப்போ 360 டேஸ், அப்போ 360 டேஸ்க்கு அதிகமாகுமா கம்மியாகும்? 360 டேஸ்க்கு அடுத்து ஒரு சிக்மா லெவல் ஐடென்டிஃபை பண்ணி கால்குலேட் பண்ணணும். அடுத்த டேட்டா 6 மாசத்துக்கு டேட்டா ஸ்டேபிளா இருக்காதுல்ல. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ 6 மாசத்துக்கு ஒரே வெயிட்டா இருப்ப, அட்லீஸ்ட் ஒரு 50 கிராமாவது கூடி இருப்பல்ல. ஆமா சார், கொஞ்சம் ஹைட் ஏறி இருப்பா. நம்ம ஒரே டேட்டாவை ஒரு வருஷத்துக்குலாம் ஒர்க் பண்ணக்கூடாது. 6 months தான் அந்த டேட்டா வேலிட். 6 months அதிகம் தான். ஸோ அந்த சிக்மா லெவல திருப்பி டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி திருப்பி கால்குலேட் பண்ணும் சார். அப்போ எதெல்லாம் மேஜர் பேராமீட்டர்ஸ் மாத்தோம்? ஒன்றும் இல்லப்பா, இப்போ ரிடக்ஷன் பெர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணா ரெடியூஸ் ஆகுது. ஸோ 6 months கழிச்சு திருப்பி நம்ம அந்த டேட்டாவை எடுத்து திருப்பி ஒரு தடவை பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரிடக்ஷன் எவ்வளோ இருக்கு, சிக்மா லெவல் எவ்வளோ இருக்கு கால்குலேட் பண்ணணும். எல்லாமே ஃபார்முலா இருக்கு உங்களுக்கு. மெஷர் பேஸ்ல ஃபார்முலா வரும். சிக்மா லெவல் கால்குலேட் பண்றதுக்குலாம் ஃபார்முலா இருக்கு. சரியா? நீங்க ஒரு ஜெம்ஸ் பாக்கெட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமா டைரக்டாவே அந்த இதை பண்ணலாம். சரியா? சோ நம்ம பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரிஜெக்ஷன்ஸ் கம்மியாக ஆட்டோமேட்டிக்கா காஸ்ட் ஆஃப் புவர் குவாலிட்டி கம்மியாகும், சிக்மா லெவல் ரைஸ் ஆயிட்டே போகும். சரியா? சோ இப்போ உன்னோட டவுட் என்னது சார், பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரிஜெக்ஷன் கம்மியானா சிக்மா லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்போ 180 நாளைக்கு 65% வந்து ரிஜெக்ஷன்ஸ் கம்மியாகுதுன்னு சொல்றீங்க. அப்போ அடுத்த ஒரு வருஷத்துக்குனா 100% ரிஜெக்ஷன் கம்மி ஆயிருமான்னு கேட்க வர. நம்ம இந்த 180 ஃபர்ஸ்ட் கலெக்ட் பண்ண டேட்டா 180 டேஸ்க்கு நம்ம செக் பண்றோம். சரியா? 180 டேஸ்க்கு வந்து சிக்மா லெவல்னு வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம். அடுத்து இன்ஸ்பெக்ஷன் போயே இல்ல, இன்ஸ்பெக்ஷன் எல்லாமே டேட்டா கலெக்ட் பண்ணனும், டேட்டா கேதர் பண்ணனும். இப்போ நீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்களா பேரட்டோ சார்ட்ல? அதான் சார், இப்போ 180 டேஸ் போய் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே. சரியா? 180 நீங்க கம்பெனில போய் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி இந்த கால்குலேஷன்ஸ்லாம் எடுத்து ப்ராஜெக்ட் பண்ணி திருப்பி ரெடியூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் 180 டேஸ் நீங்க வந்து மானிட்டர் பண்ணணும். அதுக்கெல்லாம் நிறைய நீங்க இப்போ அடுத்து 3 ஃபேஸ் 4 ஃபேஸ் இருக்குல்ல, எப்படி மெஷர் பண்ணணும், எப்படி வந்து அந்த இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணணும், எப்படி அதுக்கு சொல்யூஷன் ப்ரொவைட் பண்ணணும், எப்படி அந்த 180 டேஸ்க்கு நீங்க அதை வந்து ஹோல்டு பண்ணலாம்,
ஃபர்தரா 180 டேஸ்க்கு மேல பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்? திருப்பியும் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி செக் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஏதாவது வேரியேஷன் இருந்தா அதை ப்ரிவென்ட் பண்ணணும். இதுக்கு எல்லாமே நாங்க சொல்லி தரோம். சரியா? ஓகே சார், ஓகே சார். இது ஃபுல் பேக்கேஜ். இது வந்து இதோட நிப்பாட்ட போறது இல்ல. இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் 20% தான் நம்ம கவர் பண்ணிருக்கோம். இன்னும் 80% இருக்கு. சரியா? ஓகே, டோன்ட் வரி. சோ இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதுல சிம்பிளா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறோம். உனக்கு வருஷத்துக்கு 4 லட்ச ரூபாய் சேவிங்ஸ், சிக்மா லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, பிளஸ் ப்ரொடக்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது ரிஜெக்ஷன்ஸ் கம்மியானா. உடனே ஆகாஷ் அப்ரூவ், ஓகேப்பா இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து பிசினஸ் கேஸ் சூப்பரா இருக்குன்றோம். அடுத்து ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். உண்மையிலே என்ன பிரச்சனை? ஓகே, அதுதான் அந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லணும். இட் வில் எக்ஸ்பிளைன் வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை த கம்பெனி. கம்பெனில வருஷத்துக்கு 4 லட்ச ரூபாய் லாஸ், என்ன சிக்மா லெவல் கம்மியா இருக்கு, external failure. So we have to explain the pain, the problem, the issues experienced by the company. Okay, so for example இங்க ஒரு example இருக்கு. In the last 6 months 20% of repeat customers were late over 60 days. நம்ம 10 கஸ்டமருக்கு ப்ராடக்ட் சப்ளை பண்றோம். அதுல ஒரு 2 கஸ்டமர் பெரிய கஸ்டமர், அவங்களுக்கு அவங்க பேமெண்ட்டே 50 lakhs இருக்கும். அவங்க என்ன பண்றாங்க, 60 days லேட்டா தராங்க. அப்புறம் எப்படி ஆகாஷ் கம்பெனியை ரன் பண்ண முடியும்? எலக்ட்ரிசிட்டி பில் கட்டணும், சேலரி போடணும், வேஜஸ் கொடுக்கணும், இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுக்கணும், போனஸ் கொடுக்கணும், ரா மெட்டீரியல் வாங்கணும், ஓவர் ஹெட்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஸோ 50 1 crore அவுட்ஸ்டாண்டிங் நிக்கி. அப்ப என்ன ரீசன்? கஸ்டமர் ஏன் சாட்டிஸ்ஃபைடா இல்ல? கஸ்டமர் வந்து இன்டர்னல் ஆமா ஏதாவது ரிஜெக்ஷன் இருக்கா, நம்ம ப்ராடக்ட் குவாலிட்டி ஏதாவது இஷ்யூ இருக்கா? we have to identify that. ஸோ இப்போதைக்கு இஷ்யூ வந்து 20% கஸ்டமர்ஸ் ரூபா தரல. அதுதான் நமக்கு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு, பெரிய பெயினா இருக்கு. எதனால? குவாலிட்டி இஷ்யூனால கூட இருக்கலாம். சோ இந்த 20% கஸ்டமர்ஸ் நமக்கு பேமெண்ட் தராது நமக்கு ஒரு பெரிய பெயின். ஏன்னா நமக்கு கேஷ் வேணும், கேஷ் ஃப்ளோ இருந்தா தான் கம்பெனியை ரெகுலரா ரன் பண்ண முடியும். ஓகே, சோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தை டைரக்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ல. ஸோ பிசினஸ் கேஸ்ல எதுக்காக இந்த ப்ராஜெக்டை பண்ணணும் அப்படி நீங்க ஸ்டேட்மெண்ட்டை மாத்தி எழுதினீங்கன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும். பிசினஸ் கேஸ்ல அதை மட்டும் தான் எழுதணும். எதுக்காக பிசினஸ் பண்ணணும்? 4 லட்ச ரூபாய் லாபம் வரும், சிக்மா லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும், ரிஜெக்ஷன் ரேட் கம்மியாகும், வருஷத்துக்கு 65% வந்து ஓவராலா ரிஜெக்ஷன் ரேட் சிக்மா கம்மியாகும். இதுதான் எழுதணும். இங்க வந்து என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு எழுதணும். நமக்கு வந்து ரிஜெக்ஷன்ஸ் இவ்வளவு இருக்கு. ஓகே, நமக்கு ரிஜெக்ஷன்ஸ் வந்து 65% இருக்கு, கஸ்டமர்ஸ் 60 நாள் லேட்டா தராங்க, அது நமக்கு பிரச்சனை, நமக்கு பெரிய பெயினா இருக்கு. ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ல ப்ராப்ளத்தை மட்டும் தெளிவா பின் பாயிண்டடா ஷார்ப்பா புல்லட் அடிக்கிற மாதிரி எழுதணும். ஓகே, அடுத்து கோல் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, பிசினஸ் கேஸ் எதுக்கு பிசினஸ் பண்ணணும் எழுதியாச்சு, எதுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னு எழுதியாச்சு. இப்போ இதை சால்வ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்? ஒரு சொல்யூஷன், ஒரு கோல் கிரியேட் பண்ணணும். சரியா? அந்த கோல் எப்படி இருக்கும்னா ஸ்பெசிபிக்கா இருக்கணும். இதுக்கு ஸ்மார்ட்டா இருக்கணும். த கோல் மஸ்ட் பி ஸ்மார்ட். சார் 20 minutes ஆகும், 10 to 15 minutes ஸ்மார்ட்டா இருக்கும். ஸ்மார்ட்னா என்ன மீனிங்? ஸ்பெசிபிக். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம்ல, ஃபர்ஸ்ட் இதுல பார்த்தோம் ஸ்பெசிபிக்னா எப்படி இருக்கும். எனக்கு நல்ல சர்வீஸ் வேணும்னு சொன்னா, ஆனா நம்ம அதை சிடிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணோம்னு எப்படி வந்துச்சு? less than 5 minutes, greater than 10 minutes அப்படின்னு மாறிச்சா? அதெல்லாம் ஸ்பெசிபிக்கா இருக்கா? ஸோ நீங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல நல்ல சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணணும்னா கஸ்டமர் எவ்வளவு டைம் தான் வெயிட்டிங் வைக்கணும், எவ்வளவு சீக்கிரமா கம்மி பண்ணணும். சீக்கிரம்லாம் நம்ம சொல்லக்கூடாது, ஸ்பெசிபிக்கா டைம் சொல்லணும். 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. அதுதான் ஸ்பெசிபிக் மீனிங். சரியா? ஆல்ரெடி 2 minutes சொல்லிட்டு 5 minutes ஆக்குவாங்க. ஓகே, சோ ஸ்பெசிபிக்னா you must give a exact value. அடுத்து மெஷரபிள்னா இட் மஸ்ட் பி a numerical வேல்யூவா இருக்கணும். மெஷரபிள்னா என்ன இருக்கணும்? நியூமரிக்கல் வேல்யூவா இருக்கும். அப்பதான் உங்களால மெஷர் பண்ண முடியும். சரியா? தென் அச்சீவபிளா இருக்கணும். அச்சீவபிள்னா என்ன? டார்கெட் வந்து இட் ஷுட் பி அச்சீவபிள். ஓகே, ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டா அச்சீவ் ஆயிடுச்சா இல்ல ஏதாவது ஃபெயிலியர் இருக்கா ஏதாவது? சரியா? ஒண்ணும் இல்ல. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ வந்து 60% ஒரு சப்ஜெக்ட்ல ஸ்கோர் பண்ணிட்டு இருக்க, மேக்ஸ்ல 60% ஸ்கோர் பண்ணிட்டு இருக்க. you have fix a goal. I want to reach 95% அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ற. ஓகே, சோ அது வந்து ஸ்பெசிபிக்கா இருக்கு. எப்படி 95% வந்து தெளிவா கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கு. சோ இட் இஸ் ஸ்பெசிபிக். அடுத்து மெஷரபிள். எப்படி மெஷரபிள்? நீ 60ல இருக்க, 95 35% இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். சோ இட் இஸ் அ மெஷரபிள் டேட்டா. தென் அச்சீவபிள். உன்னால அச்சீவ் பண்ண முடியுமா? இல்லைன்னா நீ அதை டார்கெட்டை ரிவைஸ் பண்ணணும், 60ல இருந்து 80க்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஓகே, அச்சீவ் பண்ண முடியுமா? அச்சீவ் பண்ண முடியாத டார்கெட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, நான் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல 60% எடுத்திருக்கேன், நெக்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல 99% எடுத்துருவேன் அப்படின்னு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணா அச்சீவ் பண்ண முடியுமா?
இல்ல ஸ்ப்ளிட் பண்ணுவோம். ஸ்ப்ளிட் பண்ண பண்ணிட்டு முடியாது. தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல நான் 80% எடுப்பேன். நம்மளால நெக்ஸ்ட் அச்சீவ் பண்ண முடியற டார்கெட்டை தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். கோலா ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அப்புறம் ரெலவெண்டா இருக்கணும். இட் மஸ்ட் பி ரெலவென்ட் டு த ஆர்கனைசேஷன். இட் மஸ்ட் பி ரெலவென்ட் டு த கம்பெனி. நம்ம ஒர்க் பண்ற ஆர்கனைசேஷனுக்கு, நம்ம ஒர்க் பண்ற டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ரெலவெண்டா இருக்கணும். சரியா? சம்பந்தம் இல்லாத அதான் ப்ராஜெக்ட் எடுத்து செய்யக்கூடாது. இட் மஸ்ட் பி ரிலேட்டட். இட் மஸ்ட் ஹேவ் சம் அஃபினிட்டி வித் த ஆர்கனைசேஷன். தென் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பவுண்ட். அதான் சார் இதுக்கேற்ற மாதிரி தான் சார் 80% சொன்னீங்கன்னா அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி அடுத்த வாட்டி நான் 90% எடுக்கிறேன். அப்படியே ஸ்ப்ளிட் பண்ணி சொல்றேன். சரி, ரெலவென்ட். எஸ். தென் டைம் பவுண்ட். டைம் பவுண்ட் என்னது? ஓகே, யூ மஸ்ட் ஹேவ் அ ஸ்டார்ட் டேட் அண்ட் எண்ட் டேட். ஓகே, நமக்கு வந்து ஒரு லிமிட்டட் டைம்குள்ள அந்த ப்ராஜெக்டை முடிக்கணும். நான் 90% ஸ்கோர் பண்ணுவேன், அதுக்காக நான் 5 வருஷம் எடுத்துக்கிடுவேன்னா அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க இல்லையா? ஸோ யூ மஸ்ட் ஹேவ் அ டைம் பவுண்ட். ஸோ உங்க ஸ்டேட்மெண்ட், உங்க கோல் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்னா, ஐ வாண்ட் டு இன்க்ரீஸ் த ப்ரொடக்டிவிட்டி ஃப்ரம் 42 to 70% இந்த நெக்ஸ்ட் 3 months. ஓகே, இந்த மாதிரி அச்சீவபிளாவும் இருக்கணும், டைம் பவுண்டடாவும் இருக்கணும், ஓகே, மெஷரபிளாவும் இருக்கணும், ஸ்பெசிஃபிக்கா இருக்கணும். இப்போ 42% 70% நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண போறோம். ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்கா இருக்கு. நீங்க 28% இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ஸோ மெஷரபிளாவும் இருக்கு, மெஷரபிள் டேட்டா. ஏன்னா இப்போ 42% மெஷர் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, நம்ம ப்ரொடக்டிவிட்டி அதை என்ன பண்ண போறோம்? 70க்கு இன்க்ரீஸ் பண்ண போறோம். அச்சீவபிளா? எஸ், 3 monthsல 28% அச்சீவ் பண்ணலாம், ப்ராப்பரா நம்ம ஒர்க் பண்ணா. ஓகே, தென் டைம் பீரியட் எவ்வளவு? 3 மாசம். ஸோ இந்த மாதிரி உங்க கோல் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து, அதாவது உங்க அப்ஜெக்டிவ், ஹவு யூ ஆர் கோயிங் டு சால்வ் தட் ப்ராப்ளம், அதுக்கான ஆன்சர் தான் இது. ஹவு யூ ஆர் கோயிங் டு சால்வ் யுவர் ப்ராப்ளம், அதுக்கான ஆன்சர் தான் இது. ஓகே, அதுக்கான ஒரு அவுட்லைன் ஆன்சர். ஸோ அந்த ஆன்சர் வந்து எப்படி இருக்கணும்? ஸ்மார்ட்டா இருக்கணும், ஸ்பெசிஃபிக்கா, மெஷரபிளா, அச்சீவபிளா, ரெலவெண்டா, டைம் பவுண்டா இருக்கணும். ஓகே, தென் ஸ்கோப் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட். இதுதான் முதல்ல சொன்னேன். ஸ்கோப் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட்னா, இப்போ ஒரு let us take the example, the same example. The company is digging the tunnel. Their scope is only to dig the tunnel. They won't do the relaying of the cables or the drainage works or the water lines. They will say, we will dig under the roads. Controlling the traffic is in the corporation scope. Changing the direction of the cable is in the electricity cable is in the electricity board. Changing the direction of the broadband cable is in the BSNL scope. We doesn't bother about it. It is not at all in your scope அப்படின்னு தெளிவா சொல்லிடுவாங்க. ரஷ்யன் கம்பெனியா, ஜாப்பனீஸ், அவங்க தான் டிக் பண்றாங்க இந்த மெட்ரோ ரயில் ப்ராஜெக்ட். ஸோ we must know what is your scope before starting the project. Okay, whether I want data from R&D department, whereas I want the manpower from quality department, I have to clearly inform my specification scope. Okay, whether I am going to use the machineries in quality department, whether I am going to use the data from the R&D department, I have to clearly mention. அப்படின்னா தான் நீங்க ப்ராஜெக்ட் ப்ரொசீட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் அக்சஸ் பண்றதுல எந்த டிஃபிகல்ட்டி இருக்காது. இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டனல் டிக் பண்ற கம்பெனி வரான், அவன் அக்ரிமெண்ட்ல இதை பத்தி எதுவுமே சொல்லல. ஓகே, நான் வந்து இதெல்லாம் என்னோட ஸ்கோப்ல இல்லைன்னு சொல்லணும்னு வைங்க, கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுவாங்க? நீதான்ப்பா டிராபிக் ஆள் வச்சு டைவர்ட் பண்ணிக்கணும், நீதான் ட்ரைனேஜ் பைப்பை வந்து டிக் பண்றதுக்கு முன்னாடி டைவர்ட் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிடுவாங்க. அப்போ அவனுக்கு லாஸ். ஸோ we must clearly define what is in our scope, what is not in our scope. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க இந்த கம்பெனிஸ்க்கு ஏதாவது ப்ராடக்ட் ரிப்பேர்னு எடுத்து போனீங்கன்னு வைங்க, சார் நாங்க ரிப்பேர் மட்டும் தான் சார் பண்ணி தருவோம், காம்போனன்ட்ஸ் நீங்க வாங்கி தரணும்னு சொல்லுவான் சில கம்பெனில. கடையில கேள்வி பார்த்திருக்கியா? இல்லைன்னா காம்போனன்ட்ஸ்க்கு தனியா காசு ஆகும் சார்னு சொல்லுவான். கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? எஸ் ஆர் நோ? அதுதான் ஸ்கோப். ஏன் ஸ்கோப் ஒன்லி ரிப்பேர். வாரண்டினா என்னோட ஸ்கோப் ரிப்பேர் மட்டும்தான். ஏதாவது காம்போனன்ட் போச்சுன்னா யூ ஹேவ் டு பே ஃபார் தட், தென் ஒன்லி வி வில் பர்ச்சேஸ் அண்ட் கிவ் இட் டு யூ. ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஸ்கோப் வந்து என்னது அப்படின்னு கிளியரா நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும். அது வந்து ஒரு பிசிக்கல் பவுண்டரியை கிரியேட் பண்ணும். அந்த பவுண்டரியில நம்ம ஒர்க் பண்ண போறோம். ஓகே, தென் டைம் லைன். எப்போ ப்ராஜெக்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம், எப்போ முடிப்போம். இந்த டைம் லைன் இல்லாம எங்க தான் நீங்க போய் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் கொடுத்தீங்கனாலும் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. என்னப்பா எப்போ முடிப்பேன் எப்போ ஆரம்பிப்பேன்னு சொல்லலன்னா எப்படிப்பா அப்படின்பாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ப்ராப்பர் டைம் ரெக்வயர்ட். டிஃபைன் ஃபேஸ் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்றோம், எப்போ முடிக்கிறோம். அதே மாதிரி 4 ஃபேஸ் 5 ஃபேஸையும் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி எப்போ முடிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி தெளிவா இதுலயே போட்டுரும். அப்பதான் அவங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் இப்போ ஆரம்பிச்சு இப்போ முடிக்கிறாங்க. ஓகே, நமக்கு வந்து பே பேக் இல்லைன்னா நமக்கு ப்ராஃபிட் வந்து ஒரு 6 மாசத்துல வரும், ஒரு 3 மாசத்துல வரும் அப்படின்னு சொல்லி கிளியரா தே வில் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் அக்செப்ட் இட். நீங்க எந்த மேனேஜ்மெண்ட்லயும் டைம் லைன் இல்லாம கொடுத்தீங்கன்னா அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. தென் டீம். உங்க ப்ராஜெக்ட் பண்றதுக்கு என்ன வேணும்? யூ நீட் அ டீம். ஒரு ஸ்பான்சர் இருப்பாங்க, எல்லாம் ஒரு சாம்பியன், ஒரு மாஸ்டர் பிளாக் பெல்ட், ஒரு கிரீன் பெல்ட், எல்லோ பெல்ட், ஒயிட் பெல்ட்லாம் இருப்பாங்க. ஸோ இவங்க எல்லாம் சேர்ந்துதான் ஒரு டீம். அந்த டீமோட
ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எல்லாமே நீங்க கிளியரா டிஃபைன் பண்ணிடணும். ப்ராஜெக்ட் நீங்க வெளியில இருந்து கூட கன்சல்டன்ட் கூப்பிட்டுக்கலாம். ஒரு சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்ட்னு சொல்லுவாங்க, SME, சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்ட். இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஒரு பெரிய வெளியில வந்து நிறைய ப்ராஜெக்ட் பண்றாரு, இந்த மாதிரி லீன் சிக்ஸ் சிக்மா ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னா அவரை கூப்பிட்டு கூட நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஒரு கன்சல்டன்ட்டா நம்ம அவரை ரெக்ரூட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு 6 monthsக்கு. ஸோ அவர் வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து நம்மளோட ப்ராஜெக்ட்லாம் ரிவ்யூ பண்ணி கைடன்ஸ் சஜஷன்ஸ்லாம் கொடுப்பார். ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு லெவல்லையும் என்ன பண்ணணும், ஆல் டீம் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு அவங்களோட ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸை கிளியரா மென்ஷன் பண்ணணும். ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் கிளியரா மென்ஷன் பண்ணலாம் என்ன ஆகும், நான் இந்த வேலையை செய்வேன், நான் இந்த வேலையை செய்ய மாட்டேன் அப்படிங்கிற இஷ்யூஸ்லாம் வரும். ஸோ இவரோட ரோல் என்ன, இவரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன, இவரோட அத்தாரிட்டி என்ன தெளிவா தெரியும். கிளியரா மென்ஷன் பண்ணி அவருக்கு கொடுத்துடணும். அவருக்கு ஐடி கார்டெலாம் இஷ்யூ பண்ணிடணும். ஸோ ஹி ஒன்ட் பி ஹேவிங் எனி கன்ஃபியூஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிஸ்னஸ் கேஸ், அடுத்து ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட், அடுத்து கோல் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, அடுத்து வேற என்னதுப்பா, பிஸ்னஸ் கேஸ், ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட், கோல் ஸ்டேட்மெண்ட், ஸ்கோப் ஸ்டேட்மெண்ட், டைம் லைன், கடைசியில் டீம் மெம்பர்ஸ். ஓகே, இப்படிதான் இருக்கும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர். இந்த ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர் பாத்தீங்களா, பிஸ்னஸ் கேஸ். ஓகே, என்னது பிஸ்னஸ் கேஸ். அடுத்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸ்டேட்மெண்ட் தான் என்னது, ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். ப்ராப்ளம் தான் நமக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ப்ராஜெக்ட் பண்றதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தென் கோல் ஸ்டேட்மெண்ட், கோல் என்னது, ரெடியூஸ் த ரிஜெக்ஷன்ஸ் பை 65%. தென் ஸ்கோப், நீங்க என்ன பண்ணணும், லென்த்தையும் கப் பல்ப் சைஸ் தான் ரீஷேப் பண்ண போறீங்க. மிச்சம் எல்லாமே எதையுமே நீங்க கையே வைக்க கூடாது, எந்த டைமென்ஷன்லயும் கை வைக்க கூடாது. தென் ப்ராஜெக்ட் பிளான், எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி எப்போ முடிக்கணும், டீம் மெம்பர்ஸ், ஹூ ஆர் த டீம் மெம்பர்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு யூ மேக் அ ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர். சரியா? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா தம்பி? எனி கொஸ்டின்ஸ்? எஸ் ஜபீஷ், முடிச்சல, 5 minutes தான். மோசஸ், ஆகாஷ், ஸ்ரீராம், லோகேஷ், எனி டவுட்ஸ்? நோ சார். ஓகே, என்ன டவுட் சார்? போன ஸ்லைட்ல டவுட் இதா? இது இப்போ இது இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி சார் ஃபார்ம் பண்ண, ப்ராஜெக்ட்னா இதுக்கு எப்படி சார் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம்? இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பான்சர்னு ஒருத்தர் காமிச்சாங்களா சார்? டாக்டர் சிவகுமார் உங்களுக்கு ஒரு ஹைரார்கி காமிச்சார்ல, அதாவது ஆமா ஃபர்ஸ்ட் ஒயிட் பெல்ட், எல்லோ பெல்ட், கிரீன் பெல்ட், பிளாக் பெல்ட், மாஸ்டர் பிளாக் பெல்ட், ஸ்பான்சர் ஆர் சாம்பியன். ஸோ டாப்ல வந்து ஸ்பான்சர் ஆர் சாம்பியன் இருப்பாங்க, அதுக்கு கீழே மாஸ்டர் பிளாக் பெல்ட், அதுக்கு கீழே பிளாக் பெல்ட் இல்லைன்னா கிரீன் பெல்ட், அதுக்கு கீழே எல்லோ பெல்ட், எல்லோ பெல்ட் கீழே ஒயிட் பெல்ட் இருப்பாங்க. சரியா? இவங்க எல்லாம் சேர்ந்தா இந்த லீன் சிக்ஸ் சிக்மா நாலேஜ் உள்ளவங்க தான் அந்த ப்ராஜெக்டை பண்ண முடியும். அதனாலதான் இப்போ லீன் சிக்ஸ் சிக்மா ப்ராஜெக்ட் எல்லா கம்பெனிஸ்லயும் நடந்துட்டே இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு லீன் சிக்ஸ் சிக்மா சர்டிஃபிகேஷன் இருக்குன்னா நீங்க அந்த ப்ராஜெக்ட் டீம்ல சேர்ந்துக்கலாம். இது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும், புதுசா ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவீங்க, நிறைய விஷயங்கள் புதுசா லேர்ன் பண்றது, உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரியேட் ஆகும். ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அந்த மாதிரி நீங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டாக்டரேட் படிச்சிருந்தா ஹைரார்கி லெவல்ல டாப்ல இருப்பார் இல்லையா, நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ளவங்க டாப்ல இருப்பாங்க, அந்த மாதிரி தான். சரியா? அவங்க தான் அந்த ப்ராஜெக்ட் டீமை வந்து கைட் பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு வந்து டோல்கேட் ரிவ்யூ நடத்துவாங்க. இந்த சாம்பியன், ஸ்பான்சர்ஸ், மாஸ்டர் பிளாக் பெல்ட் இவங்களோட கைடன்ஸ் கீழே தான் அவங்க அப்ரூவ் பண்ண பிறதான் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜுமே மூவ் ஆகும். ஓகே சார். சரியா? ஓகே, இப்போ ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்குலாம், வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர்? அதாவது கிளியர், அதாவது இதுல உள்ள எல்லாமே ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டருக்குள்ள ஆன்சர் தான், ஆனா பெஸ்ட் ஆன்சர் எதுன்னு நீங்க யோசிச்சு சொல்லணும். வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர்? வாட் இஸ் த ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர்னா வேற, வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர்னா வேற. To define the definite business needs of the project. பிசினஸ் நீட் மட்டுமா இருக்கு ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர்ல? ஏன்னா அது கம்மியாயிடல சார், ஏன்னா வேஜஸ், இப்போ நீங்க வேஜஸ் சரி, சொன்னீங்க நீ சார். சொல்றது ஒன் ஆஃப் த ஆன்சர், நான் தான் சொன்னேன் இதுல இருக்க எல்லாமே அதுக்கு ஆன்சர் தான், பட் இருக்கையிலே பெஸ்ட் ஆன்சர் எது? வாட் இஸ் த பர்பஸ், வாட் இஸ் த ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர்னா வேற, வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர்னா, வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர்னா வேற. இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் எதுக்காக பண்றோம், அதனால நமக்கு என்ன யூஸ் வருது, அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் சார். சரி, இங்க ஆன்சர் அது இருக்கா? இங்க உள்ள 4 ஆன்சர்ல ஏதாவது ஒரு ஆன்சர் நீ சொல்லு. To provide a visual representation of the chart. விஷுவல் ரெப்ரசன்டேஷன் பார்த்த உடனே எனக்கு எல்லாம் இருக்கு. சரி, அது இருந்தா மட்டும் போதுமா? இந்த மெயின் பர்பஸ் என்னது? சரி, மொபைல் நீங்க வாங்குறீங்கப்பா, மொபைல் வாங்கினா போட்டோ எடுக்கலாம் சார். ஓகே, மொபைல் வாங்கினா மெசேஜ் அனுப்பலாம். மொபைல் ஃபர்ஸ்ட் என்ன மெயின் எதுக்கு வாங்குறோம்? கம்யூனிகேஷன். போட்டோவும் எடுக்கலாம் கண்டிப்பா, அதுவும் ஆன்சர் தான்.
மெசேஜ் அனுப்பலாம், மெயில் அனுப்பலாம். ஓகே, ஃபேஸ்புக் பார்க்கலாம், இன்ஸ்டாகிராம் பார்க்கலாம், வாட்ஸ்அப், இது எல்லாமே இங்க இருக்கு. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் கம்யூனிகேஷன்ங்கிறதா மெயின் ஆன்சர். கம்யூனிகேஷன்ங்கிறது என்ன ஆன்சர்? To provide authorization for the project. வெரி குட். ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர் போட்டு நீ கையெழுத்து வாங்கினாதான் உன் ப்ராஜெக்டே செய்ய முடியும். புரியுது சார். எப்ப ஏதாவது பொருள் வாங்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் அவன் அந்த ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணாதான் நீ இந்த ப்ராஜெக்ட் செய்ய அனுமதின்னு சொல்றான். அதே மாதிரிதான். ஸோ மெயின் பர்பஸ் நீங்க சொன்ன எல்லாமே ஆன்சர். இதுல எல்லாமே ஆன்சர் தான். ஆனா பெஸ்ட் ஆன்சர் இது இந்த கொஸ்டினுக்கு. மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர் இஸ் டு ப்ரொவைட் ஆத்தரைசேஷன் ஃபார் த ப்ராஜெக்ட் டு பிகின். ஓகே, இன்னொரு கொஸ்டின். Which of the following is typically found in a project charter? All of the above. Very good. All of the above. Overview of the project இருக்கும், finance budget இருக்கும், then organizational structure. All of the above. Okay. You have created a project charter. Okay. But could not get it approved by a senior manager. இப்போ லோகேஷ் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டருக்கு ரெடி பண்ணிட்டான். ஆனா உங்க மேனேஜர் வந்து உங்க டாப் மேனேஜ்மெண்ட் உங்க பாஸ் அதை அப்ரூவ் பண்ணல. பட் யுவர் மேனேஜர் அண்ட் ஹிஸ் பாஸ் ஹஸ் ஆஸ்க்ட் யூ டு பிகின் த ப்ராஜெக்ட் எனிவே. ஆனா உங்க மேனேஜர் என்ன சொல்றாரு, நீ இந்த ப்ராஜெக்ட் செய்ப்பா, நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. ஸோ வாட் வில் யூ டூ இன் திஸ் கேஸ்? உங்க மேனேஜர் ப்ராஜெக்டை செய்ய சொல்ற, ஸோ நீங்க செய்யாமலும் இருக்க முடியாது. இந்த கேஸ்ல நீ என்ன செய்வ? Focus on other project. உங்க மேனேஜர் செய்ய சொல்லிட்டாரு, அப்புறம் நீ செய்யாம அதர் ப்ராஜெக்ட்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணா நாளைக்கு கூப்பிட்டு திட்டுவார். தம்பி நான் செய்ய சொன்னேன், ஏன்பா செய்யலன்னு கேட்பார்ல. யோசி. அப்டேட் யுவர் ப்ராஜெக்ட் ரிஸ்க் லாக். உன் ப்ராஜெக்ட் ரிஸ்க்லாக அப்டேட் பண்ணிட்டு நீ பாட்டுக்கு வேலை செய்யாம இருந்தேன்னா கூப்பிட்டு கேட்பார்ல. நான் தான் பாஸ் கேட்பேன், ஏன் அக்கா செய்யாம உட்காந்துட்டு இருக்க, நான் தான் செய்ய சொல்லிட்டேன்ல, அப்ரூவ் வந்தா என்ன வராட்டா என்ன அப்படின்னு செய்ய சொல்லிட்டேன்ல அப்படின்னு கேட்பேன். அப்ப என்ன செய்வ நீ? Start work on critical. அப்ரூவல் வாங்காம ஃபோர்த் ஆப்ஷன் தான் சார். அப்ரூவல் வாங்காம அந்த ப்ராஜெக்ட இதெல்லாம் என்ன நடக்குங்கிறத சொல்லுங்க சார். ஃபோர்த் யார் சொன்னது? ஆப்ஷன் சார். நாலாவது ஆப்ஷன். மேனேஜருக்கு வந்து என்ன பண்ணுவோம், நீங்க டேட்டா ஷீட் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நம்ம அப்ரூவல் வாங்க. அவங்க மேனேஜர் செய்ய சொல்றாரு, நீ செஞ்சுதான் ஆகணும், வேற வழியே கிடையாது. ஏன்னா உனக்கு பாஸ் அவர் தான், அவர் சைன் பண்ணாதான் உனக்கு சேலரியே வரும். அப்படிங்கப்ப என்ன சொல்லணும், சார் அப்ரூவல் வாங்க நம்ம பண்ணோம்னா நம்ம ஸ்கோப்லாம் வந்து யாரும் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க, நமக்கு அங்கிருந்து டேட்டா வேணும், R&Dல டேட்டா வேணும், ஃபினான்ஸ்ல இருந்து டேட்டா வேணும். ஸோ அவங்களாம் நமக்கு டேட்டா தர மாட்டாங்க, நமக்கு நிறைய பிரச்சனை இருக்கு சார். ஸோ அப்ரூவல் வாங்கினாதான் நம்ம ப்ராஜெக்டை ப்ராப்பரா பண்ண முடியும். ஸோ யூ ஹேவ் டு ஷோ த இம்பாக்ட் ஆஃப் ப்ரொசீடிங் வித்வுட் அப்ரூவல். சரியா? ஸோ எல்லாமே ஆன்சர் மாதிரி தான் தெரியும், பட் பெஸ்ட் ஆன்சர் எது, அதுதான் கிரிட்டிக்கல். ஓகே ஓகே சார். Okay, any questions or we will move to the next. SciPAC. SciPACனா என்னது? இது visual diagram தான், visual representation of high level process map. இப்போ ப்ராசஸ் மேப்னா என்னது, ப்ராசஸ்னா என்னது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து காலேஜ்ல ஜாயின் பண்றதுக்கு ஒரு you are going to join a college. நீ வந்து தனலட்சுமி காலேஜ்லயோ சாய்ராம் காலேஜ்லயோ சேர்றீங்க. சேர்றதுக்கு நீங்க அட்மிஷன் போடணும். என்னென்ன ஒர்க் நீங்க பண்ணுவீங்க? ஃபர்ஸ்ட் வந்து மார்க் ஷீட் அப்லோட் பண்ணுவோம். சரி. அப்புறம் சர்டிஃபிகேட்ஸ் தான், பர்த் சர்டிஃபிகேட், கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாம் அப்லோட் பண்ணோம் சார் டேட்டால. அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிருப்ப? ஃபர்ஸ்ட் வந்து அது வந்து அபிஷியல் வெப்சைட்ல போயிட்டு அபிஷியல் வெப்சைட் போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணனும். அப்ளிகேஷன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபில் அப் பண்ணனும். அதுக்கப்புறம் ஒண்ணா செய்யணும். அதுக்கப்புறம் சொல்லு. சொல்லுப்பா. அப்ளிகேஷன் கன்ஃபார்ம் பண்ண உடனே கவுன்சிலிங் டேட் வந்தா அத அட்டெண்ட் பண்ணனும். கவுன்சிலிங் டேட் கன்ஃபார்ம் பண்ணனும், மார்க் ஷீட் அப்லோட் பண்ணனும், டிசி அப்லோட் பண்ணனும், எல்லாம் அப்லோட் பண்ணுவீங்க. சோ இந்த அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க? காலேஜ்ல வந்த உடனே ஸ்ட்ரைட்டா கிளாஸ் ரூம்ல வந்து உட்கார்ந்துருவீங்களா? என்ன பண்ணுவீங்க? ஃபர்ஸ்ட் கைடன்ஸ் கேட்கணும் சார், எந்த கிளாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரிப்போர்ட் இன்ஃபர்மேஷன் காமிச்சு எந்த கிளாஸ் காமிங்க. காலேஜ்ல வந்து ஃபீஸ் பே பண்ணனும், ஐடி கார்டு வாங்கணும். உனக்கு காலேஜ்ல உள்ள அட்மிஷன் எல்லாம் காலேஜ்ல ஒவ்வொரு நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு பாத்தியா? நீ எடுத்த உடனே காலேஜ்க்குள்ள ஸ்ட்ரைட்டா வந்து கிளாஸ் ரூம்ல உட்கார மாட்டேன். எடுத்த உடனே அட்மிஷன் ப்ராசஸ் ஆஃபீஸ் போவே, அங்க ஃபீஸ் ஏதாவது பெண்டிங் பே பண்ணனும்னா பே பண்ணுவே, ஹாஸ்டலோ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனோ மெஸ் எல்லாமே you will pay. Then you will ask where is the department, you will ask for the ID card, you will ask for the library card, everything will be given to you after you give some form filled up. ஒரு ஃபார்மை fill up பண்ணி கொடுத்த பிறகு எல்லாம் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க.
தென் யூ வில் கம் டு த கிளாஸ் ரூம் அண்ட் அட்டெண்ட் த கிளாஸ். ஸோ ஒரு அட்மிஷன் ப்ராசஸ்ல நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு பாரு. ஒரு அட்மிஷன் ப்ராசஸ்ல நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு. இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் சேர்ந்தது தான் ஒரு ப்ராசஸ். சரியா? ஸோ நம்ம இப்போ இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது நம்ம பண்ண போற அந்த பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட் ரெலவெண்டா உள்ள அந்த ப்ராசஸை இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸா பிரிச்சு நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கு ஹெல்ப் பண்றதா இந்த சைபாக் டயக்ராம். இந்த சைபாக்னா ஃபர்ஸ்ட் என்னது, நான் இந்த எக்ஸாம்பிள் காமிச்சா உங்களுக்கு புரியும். சைபாக்னா நார்மலா ஒரு ப்ராடக்டா பண்றதுக்கு 3 ஆக்டிவிட்டி நடக்கும். என்னதுப்பா? ஒரு இன்புட் இருக்கும், ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கும், ஒரு அவுட்புட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ வாண்ட் டு மேனுஃபேக்சர் அ சோப். ஒரு சோப் மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? ரா மெட்டீரியல்ஸ்லாம் எடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சிருப்பீங்க இல்லையா? தென் யூ வில் ப்ராசஸ் இட். அதெல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ணுவீங்க. அவுட்புட் என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு ஃபைனலி ஒரு ஃபினிஷ்டு சோப் கிடைக்கும். ஸோ ஒரு ப்ராசஸ் வேணும், அதுக்கு இன்புட் வேணும், அவுட்புட் வேணும். அப்பதான் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஒரு ப்ராடக்டே கிடைக்கும். ஸோ அந்த இன்புட்டுக்கு என்ன வேணும்? ரா மெட்டீரியல் வேணும். இன்புட்டுக்கு என்னப்பா வேணும்? ரா மெட்டீரியல். அந்த ரா மெட்டீரியல் யார் கொடுப்பா? சப்ளையர். சப்ளையர். அவ்வளவுதான். அதான் சைபாக். எஸ்னா யாரு? சப்ளையர். ஐனா இன்புட். ஓகே, அடுத்து வந்து ப்ராசஸ் பண்ணிட்டோம். ப்ராசஸ் பண்ண அப்புறம் என்ன வரும்? அவுட்புட். அவுட்புட்டை யாரு கொடுப்போம்? அவுட்புட் வந்து எல்லா ப்ராசஸ் கரெக்டா நம்ம அவுட்புட் நீங்க தான். அவுட்புட்டை யாரு கொடுக்க போறோம்? அவுட்புட் வச்சாச்சு, சோப் தயாரிச்சாச்சு. அப்ப யாரு கொடுக்கணும் அதை? கஸ்டமர்ஸ். அவ்வளவுதான். அதான் சி. சைபாக்னா என்னது? சப்ளையர், இன்புட், அவுட்புட், ப்ராசஸ், அவுட்புட், கஸ்டமர். இதான் சைபாக். ஓகே, இப்போ நம்ம ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். அந்த எக்ஸாம்பிள்ல எப்படி வந்து அந்த வேரியஸ் ஆக்டிவிட்டிஸை டிவைட் பண்றதா பார்ப்போம். சரியா? நான் சொன்னேன் சப்ளையர், இன்புட், ப்ராசஸ், அவுட்புட், கஸ்டமர். அதுக்கு பேர் தான் என்னது? சைபாக். இப்போ உனக்கு ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிக்கும் உள்ள இன்புட் என்னது, அவுட்புட் என்னது, அதுக்கு நடுவில் நடக்கிற ப்ராசஸ் என்னது, அந்த இன்புட்டை கொடுக்குற ரா மெட்டீரியல் கொடுக்குற சப்ளையர் யாரு, அந்த அவுட்புட்டை கன்சியூம் பண்ற கஸ்டமர்ஸ் யாருன்னு தெளிவா தெரியும். ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜெராக்ஸ். நீங்க ஒரு ஜெராக்ஸ் எடுக்க போறீங்க. ஜெராக்ஸ் எடுக்க போனா அதுல எத்தனை ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்குப்பா? நீ போய் ஒரு கடையில ஒரு ஒரிஜினலா கொடுக்குற 10th மார்க் ஷீட்டை கொடுத்து ஜெராக்ஸ் எடுக்க போற. எத்தனை ஆக்டிவிட்டிஸ் நடக்கும் சொல்லு பாப்போம் வரிசையா. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மள்ட்ட இருந்து பேப்பர் வாங்குவோம் சார். பேப்பர் வாங்கிட்டு ஒரிஜினல் காப்பி வந்து மேல வச்சுட்டு கீழே வந்து A4 இருக்கும். A4 ஷீட்டை இல்லை A3ல பிரிண்ட் பண்ண மாதிரி இல்லை A5 பிரிண்ட் பண்ணா அவங்கள ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணுவோம் சார். அந்த டிஸ்பிளேல போயிட்டு ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணுவோம். சரி, என்ன ஆப்ஷன்னா 3 காப்பீஸா இல்லை 2 காப்பீஸா, எத்தனை காப்பி வேணும் முதல்ல நம்மள்ட்ட கேட்பான். நம்ம 2 காப்பீஸ்னா அந்த டைலாக் பாக்ஸ்ல 2ன்னு கொடுத்துட்டு இனிஷியல் பேஜ் 1 or 2ன்னு கேட்கும் சார். அது A4ல வேணுமா, A3 வேணுமா, என்ன டைப் ஃபார்மேட் பிரிண்ட்னு ஜெராக்ஸ் கொடுத்தா வந்துடும். ஓகே, அவ்வளவுதான். இதே தான். இப்போ என்ன பண்ண போறோம்? ஒரு ஜெராக்ஸ் கடையில போய் என்ன பண்ண போறோம்? ஜெராக்ஸ் எடுக்க போறோம். அதான் நம்ம வந்து இந்த சைபாக்ல எக்ஸாம்பிளா பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுப்பான்? இவன் போய் 10th மார்க் ஷீட்டை கொடுத்துருக்கான். அவன் என்ன பண்றான்? ஓபன் பண்ணி அந்த கிளாஸ் மேல வைக்கிறான். அதுக்கப்புறம் அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டான். அதுக்கப்புறம் அவன் சொன்ன மாதிரி செட்டிங் சஜஸ்ட் பண்றான். A5ஆ, A4ஆ, A3ஆ. அதுக்கப்புறம் கீழே பேப்பர்ல ட்ரேலாம் இருக்கான்னு ட்ரேல பேப்பர்லாம் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு ஸ்டார்ட் கொடுக்குறான். ஸ்டார்ட் கொடுத்தவொடனே என்ன ஆயிரும்? அவுட் சைட்ல காப்பி வந்தது ரிமூவ் பண்ணிடுறான். திருப்பி அஃபெக்ட் ஆனனே காப்பி வெளிய வந்துரும். லேசர் ரன் ஆனவனே காப்பி வந்துரும். ஸோ ஒரிஜினலையும் காப்பியும் எடுத்து என்ன பண்றான்? இவன்ட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்றான். இதுதான் ஒரு போட்டோ காப்பி. சர்டிபிகேஷன் கேட்பானா சார்? இப்ப காப்பி எத்தனை, இது ஓகே உங்களுக்கு, அப்படி கரெக்டா இருக்கா இல்ல? அது கூட கேட்கலாம். கேட்பான். அது வந்து கஸ்டமர் ஃபீட்பேக். சரியா? இப்போ இந்த ப்ராசஸ சைபாக்கு நம்ம கொண்டு வர போறோம். எப்படி கொண்டு வர போறோம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுல இன்புட் என்னதுலாம் சொல்லுங்க பாப்போம். காப்பி, பேப்பர் ஒரிஜினல். இதுல எது இன்புட் எதுலாம்? இந்த ஜெராக்ஸ் எடுக்கிறதுல இன்புட் என்னலாம் சொல்லுங்க பாப்போம். நீங்க போய் வந்து ஒரு ஜெராக்ஸ் எடுக்கிறீங்கப்பா. A4 ஷீட். A4 ஷீட். அங்க ஜெராக்ஸ் எது நம்ம ஜெராக்ஸ் எடுக்கலாம்? அது ஒரிஜினல்ஸ். கரெக்ட். அடுத்து வேற என்ன இன்புட்லாம் இருக்கு? நல்லா யோசிங்க. எல்லாமே இன்புட் தான். நீங்க நல்லா க்ளோஸா திங்க் பண்ணீங்கன்னா தெரியும். வேற என்னலாம் இன்புட் இருக்கு? எலக்ட்ரிசிட்டி சார். வெரி குட் சாய்ராம், வெரி குட். எலக்ட்ரிசிட்டி. தென் இங்க் சார். வெரி குட். டோனர். வெரி குட், வெரி குட், எக்ஸலென்ட். தென் வேற மெயினா என்ன வேணும்பா? மெஷின். பிரிண்டர் வேணும் சார். பிரிண்டர். அதான் பிரிண்டர் தான் மிஷின், ஜெராக்ஸ் மிஷின். சோ இது எல்லாமே இன்புட் தான். சரியா? ஓகே, இப்போ இத சப்ளை பண்ற எல்லாருமே யார் தான்? சப்ளையர்ஸ் தான். ஓகே, இப்போ அவுட்புட் என்னது? காப்பி. காப்பி. சரி, காப்பி வந்து எங்கெங்கெல்லாம் அவுட்புட்டா போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு? இது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுதா? சரி, இப்போ அதுக்கு தான் உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் இருக்கு பாரு. ஸோ
இப்போ வந்து நீங்க சொன்ன எல்லாமே வந்துருச்சா? இன்புட் என்னது? காப்பியர். என்னது? காப்பியர், அதாவது அந்த மிஷின், ஜெராக்ஸ் மிஷின். தென் டோனர், பேப்பர், அப்புறம் நீ தான் ஒரிஜினல் கொண்டு போற ஒரிஜினல் எலக்ட்ரிசிட்டி. இது எல்லாமே இன்புட் தான். இப்போ காப்பியர் யாரு சப்ளை பண்றா? அது ஒரு மேனுஃபேக்சரர் இருக்கான், ஜெராக்ஸ் மிஷின். ஓகே, ஜெராக்ஸ்ங்கிறது கம்பெனி பேர், அதையே நம்ம ப்ராடக்ட் பேரா மாத்திட்டோம். ஜெராக்ஸ் வந்து ஜெராக்ஸ் மிஷின்ஸ் வந்து மேனுஃபேக்சரர். அப்புறம் பேப்பர் வந்து யார் சப்ளை பண்றா? காப்பியர், ஸ்டேஷனரி அவன் சப்ளை பண்றான். நம்ம வந்து மேனுஃபேக்சரர் வந்து சம்திங் ஒரு பேப்பர் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி, ஸ்டேஷனரி கம்பெனிக்காரன் நமக்கு சப்ளை பண்றான். டோனர் வந்து ஒரு கம்பெனிக்காரன் சப்ளை பண்றான். ஒரிஜினல்ஸ் நீ சப்ளை பண்ற. எலக்ட்ரிசிட்டி கவர்மெண்ட் இபி போர்டு சப்ளை பண்ணுது. இது எல்லாமே இன்புட் தான். சரியா? அடுத்து ப்ராசஸ். ப்ராசஸ் வந்து மேக்கிங் ஆஃப் போட்டோ காப்பி. லேசர், ஸ்லைடு எக்ஸ்ரேஸ்ல போகும் சார். லேசர் லைட் வந்து மூவ் ஆகுது. அவுட்புட் என்னது? ஒன்னு A4 A3 A5. ஒன்னு அந்த அவுட்புட் வந்து எங்க போகும்? ஒன்னு உன்னோட ஃபைல்ல போகும், நீ எடுத்து போய் உன் ஃபைல்ல வைப்ப, இல்லைன்னா அங்க காலேஜ்ல சப்மிட் பண்ணுவ, இல்லைன்னா சப்போஸ் ஒரு சர்க்குலர் வை, உங்ககிட்ட எல்லாம் சைன் வாங்கின பிறகு நோட்டீஸ் போர்ட்ல டிஸ்ப்ளே பண்ணுவாங்க, இல்லைன்னா ஃபைல்ல வைப்பாங்க. ஸோ இல்ல மெயில் வேணா கூட மெயில் மெயில கூட ஸ்கேன் பண்ணி அனுப்பலாம். ஸோ திஸ் இஸ் சைபாக். ஒரு ஆக்டிவிட்டிய அதோட எல்லா ப்ராசஸையும், ஓகே, ஒரு இன்புட் ஒரு அவுட்புட் நடுவில் நடக்கிற ப்ராசஸ், அதோட எல்லா டீடைல்ஸையும் ஸ்கோப்பையும் கம்ப்ளீட்டா, ஓகே, ஒரு பேர்ட்ஸ் ஐ வியூல இருந்து உனக்கு கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுதான் இந்த சைபாக். இதை பார்த்த உடனே உனக்கு ப்ராஜெக்டை எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும், எது இதெல்லாம் நம்ம ஸ்கோப்ல கொண்டு வரணும்னு தெளிவா தெரியும். ஓகே, இதுக்காக தான் இந்த சைபாக். ஸோ அந்த பர்பஸ் ஆஃப் சைபாக் என்னது? இட் வில் ஹெல்ப்ஸ் த டீம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பவுண்டரிஸ் அண்ட் ஸ்கோப். நம்மளோட ஸ்கோப் என்னது? ப்ராஜெக்ட் டோனரா, காப்பியரா, ஓகே, A4 ஷீட்டா, A3 ஷீட்டா, எல்லாம் தெளிவா உனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். நம்மளோட ஸ்கோப்பும் நம்ம ப்ராஜெக்ட் பவுண்டரியும் அவுட்லைனும் கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். ஓகே, நீங்க கார்மெண்ட் கம்பெனில போய் ப்ராஜெக்ட் பண்றீங்கன்னா நீங்க போய் சுடிதார் எல்லாம் போய் கை வைக்க கூடாது. யூ ஹேவ் டு லுக் அட் ஒன்லி ஷர்ட்ஸ், பட்டன்ஸ், அவ்வளவுதான். அந்த ப்ராசஸ் மட்டும் தான் உங்க ஸ்கோப்ல வரும். ஓகே, அதெல்லாம் கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு பேர்ட்ஸ் ஐ வியூ டயக்ராம் தான் என்னது? இந்த சைபாக். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு உங்களுக்கு இன்புட் என்னது, அவுட்புட் என்னது, ப்ராசஸ் என்னது, எல்லாமே கிளியரா இதை பார்த்த உடனே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். இப்போ ஜெராக்ஸ் மிஷின்ல நடக்கிற ஒரு சின்ன ஒர்க்கை எவ்வளவு பேர்ட்ஸ் ஐ வியூல பெருசா நம்ம கொண்டு வந்துட்டோமா? பாத்தீங்களா? நீங்க ஜெராக்ஸ் எடுக்கணும்னு ஒரு வாரத்துல சொல்லுவீங்க, அதுல எவ்வளவு இன்புட் இருக்கு, எவ்வளவு அவுட்புட் இருக்கு, எவ்வளவு சப்ளைஸ் இருக்கு, கனெக்டடா இருக்காங்க பாருங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் சார். எஸ் சார். திஸ் இஸ் சைபாக். சொல்லுப்பா, சொல்லு. எஸ், என்ன ராஜா, எனி டவுட்ஸ்? ஓகே, தட்ஸ் இட். இப்போ ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்தா கேளுங்க, இல்லைன்னா we will meet tomorrow. என்ன கொஸ்டின்? எனி கொஸ்டின்ஸ்? புரிஞ்சுதாப்பா எல்லாருக்கும்? டிஃபைன் ஃபேஸ்ல நம்ம என்ன பண்றோம்னா, we are only understanding the problem. பிரச்சனையை கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிறோம். புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளால அதை சால்வ் பண்ண முடியும், நம்ம கரெக்டான ப்ராசஸ்ல ஒர்க் பண்ண போறோம் அப்படின்றதெல்லாம் கம்பெனிக்கு இண்டிகேட் பண்றோம். கரெக்டான ப்ராசஸ்ல தான் ஒர்க் பண்றோம் அப்படின்றது எப்படி தெரியப்படுத்துறோம்னா, ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் த ப்ராசஸை கிளியரா டிக்ளேர் பண்ணணும், எண்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் த ப்ராசஸையும் கிளியரா டிக்ளேர் பண்ணணும். இதுக்கு இடையில தான் நம்ம ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி we are not going to bother, that is out of scope. Starting point க்கு பின்னாடி that is also out of scope, right? Starting point, ending point, in between important steps, எல்லா ஸ்டெப்பும் காட்டணும்னு அவசியம் இல்லை. எடுத்த உடனே 5 ஸ்டெப்பு காமிச்சா போதும். அதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆட் பண்ணி டீட்டெயிலா போய்க்கலாம். புரியுதா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும்? ஸோ உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னோம்? எல்லோ பெல் ட்ரைனிங்னு ஒன்று 2 நாள் வந்தா போதும்பா ஆன்லைன். ஆனால் உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய விஷயம் தெரிய வருது இல்லையா? ஸோ இது அவ்வளோ 2 நாள்ல படிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமே இல்லை. நம்ம நிறைய விஷயம் இருக்கு. நம்ம ரொம்ப அட்டென்டிவா இருந்தா தான் நம்மளால வந்து இதை பிக்கப் பண்ண முடியும். நிறைய விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கே தெரிய வரும். அதே மாதிரி தான் ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது உங்க ப்ராசஸ் வந்து சிம்பிளா ஸ்டார்ட் பாயிண்ட், எண்டிங் பாயிண்ட், இன்பிட்வீன் ஒரு 4-5 ஸ்டெப் அவ்வளவுதான் இருக்கும். ஆனா உண்மையிலே அப்புறமா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும் பொழுது தான் எல்லா ஸ்டெப்ஸும் நமக்கு தெரிய வரும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஆல் ஹவ் டு ஸ்டார்ட் எ ப்ராஜெக்ட். இதுதான் டிஃபைன் பேஸ் அப்படின்றது. உங்க ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டரை பார்த்த உடனே வந்து எஸ், இந்த ப்ராஜெக்டை நம்ம சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணும். அதுக்கு தேவையான கிராஃப்ஸ், அதுக்கு தேவையான நியூமெரிக்கல்ஸ், இவ்வளோ சேவிங்ஸ், இதெல்லாம் நீங்க வந்து கிளியரா டிக்ளேர் பண்ணணும். ரைட்? பண்ணிட்டீங்கன்னா project will be approved. All right, any question anybody would like to ask before we wind up for the day? I think கொஞ்சம் advance ஆவே
வைண்ட் அப் பண்ணலாம் இன் கேஸ். எஸ் சொல்லுங்கப்பா. சார் இப்போ நீங்க அது இப்போ சார்ட் சொன்னீங்களா சார், பேரட்டோ சார்ட்ன்ட்டு, ம். அதுக்கு என்ன ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? அது என்ன ப்ராசஸ்ன்னு சொல்ல முடியுமா சார்? ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன ஸ்டெப்ன்ட்டு? இல்ல பேரட்டோக்கு வந்து இப்ப நான் உங்களுக்கு ஒரு இது போட்டிருக்கேன் பாருங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல. மினிடாப் ஓகே. இன்ஸ்டால் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். அப்புறம் நான் யூஸ் பண்ண டேட்டா ஃபைல போட்டிருக்கேன். நீங்க ஓகே சார். மினிடாப் லேப்டாப்ல இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு டேட்டா ஃபைல ஓபன் பண்ணி நான் போட்ட 3 பேரட்டோவுமே நீங்க போட்டு குரூப்ல போடுங்க. சார் எனக்கு இது சார், இப்போ நான் தீபாவளி கழிச்சு தான் லேப்டாப், புது லேப்டாப் வாங்குவேன். அது அதுக்கப்புறம் பரவாயில்ல. நீங்க யூ ஹேவ் an எக்ஸ்கியூஸ். லேப்டாப் இல்லைன்னா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, விட்டுருங்க. லேப்டாப் இருக்கிறவங்க பண்ணுங்க. சார் ஏன்னா தீபாவளி கழிச்சு தான் புது லேப்டாப் வேணா, அந்த லேப்டாப் தான் இன்ஸ்டால் பண்ணுவேன், அதனால தான் சார் சொல்றேன். சரி பரவாயில்ல. நீங்க வந்து இப்போதைக்கு டைம் பீங் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு வரி, ரைட்? ஓகே சார். ஸோ இருக்கிறவங்க பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. எல்லோ பெல்ட் லெவல்ல மினி டேப்ல சொல்லி கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. உங்களுக்கு வந்து நம்ம எதுக்கு சொல்றோம் அப்படின்னா, இப்படி எல்லாம் பண்ணாதான் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் வந்து எக்ஸலண்டா இருக்கும். பார்க்க ஒரு குவாலிட்டியா இருக்கும் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட். ப்ரெசென்ட் பண்ணும்பொழுது ரொம்ப அப்பீலிங்கா இருக்கும். ஓ, ஒர்க் பண்ணாம இவ்வளவு எல்லாம் பண்ண முடியாதுன்னு தெரிஞ்சிடும். ஆல்ரைட். ஸோ ஐ திங்க் வேற எதுவும் ஸ்பெசிஃபிக்கா கொஸ்டின் இருந்தா கேளுங்க. ரைட், இந்த மாதிரி மேனேஜபிள் இஷ்யூஸ் யூ மேனேஜ். Shall we? சார் அவர் நம்பர் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுவீங்களா சார் நீங்க? சார் நம்பர் எந்த சார் நம்பரு? ரவிக்குமார். ரவிக்குமார் சார் நம்பர் வந்து இப்ப நாளைக்கு வருவார். ரவிக்குமார் நாளைக்கும் வருவாரு. நீங்க ஓகே வந்து சார். யூ ஜஸ்ட் என்ன எதா இருந்தாலும் நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணா யூ கான்டாக்ட் மீ. ஓகே ஐ வில் சார். கனெக்ட் யூ. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே சார். ரைட் பா, ஆல் ஆஃப் யூ டேக் a leave தேங்க்யூ சார். and we'll meet tomorrow morning 9:30.